Сабалар хайыр декабрның 5-і жұма ақшамы эфирде заман студияда сізлер үшін Эльвина Сидбулаева чалыша. Mahkemenin sonki konu bugün şahçiler Enver Seyit Usmanov'a hukum çıkaracaklar. Prokuratura ona 17 yıllık şiddetli hapis cezası verilgenini talep etti. Bugün günü Rostov-na-Donu şehrinde geçken mahkemede iki tarafın münakaşaları dinlenildi. Siyasi mahbusunun özüne de sonki söz söyleme fırsatı verildi. O özünü qabatlı dep tanımay oturuşuda Enver Seyit Usmanov dabın kere onu ve diğer Kırım Tatarlarını milli ve dini alametlerden takip etkenlerini kaydetti. Ve bunu o yanı bir genotsid olğanını bildirdi. Siyasi mahbus ona destek göstergen vatandaşlarga minnettarlık bildirdi. Благодарим всем братьям, кто освещает новости СМИ. Пусть Аллах будет доволен и воздаст возможно. То есть, также передаю всем братьям салам. Enver Seyit Usmanov'un ağasının beraber 2018 senesi Mayıs ayında Akhyar yanında yakaladılar. Sonlarda Ernest çıkarılı verildi. Enver ise Hizbut Tahrir teşkilatına alakası olğanında qabatlandı. Rusya'da o yasaklanğan teşkilatlarının cedveline kiriyor. Vatandaşına destek ve kol tutmak için setlerde dua geçirildi. Мы сегодня проводим дуа ради Enver Agashki. Пусть Аллах примет нашу дуа. Hapisten azat olması için, gelecekte ballarına, ailesine kavuşması için cemaatle toplanıp Allah'tan yer alıp din kardeşimizge dua ettik. Dünyamız tinç olsun, halkımız birlik olsun. Her vakit mana şunday dualarda katnaşıp Allah'tan tilep bu hapisteki kardeşlerimizin korantalarına kayıtıp gelip birleşmesini tilekdeş bulamız. Allah'tan sorayımız. Bütün bizim mahpuslarga dua yaptık. Allah kabul etsin. Allah onların tez vakitte, tez saatte öz ailelerine, korantalarına, bala çağalarına kavuştursun, azat etsin ya Rabbim. Багдемлер пара жиремесінде Нустон Кырым Татары Ибриш Тайдеметов Rusya bankına 10 рублелік madden paralarını getirdi. Para cezasını ödemek için onu pervasız olmayan insanlar toplanğını ilinin 11'inde Ибриш Тайдеметов siyasi mahbuslarına kol tutmak için Rusya Yukarı Mahkemesine geldi. Şu günü işgalcilerinin kadıları terörizmde qabatlanğan birinci Bahçesaray grupasının işini dinledi. Rusya Təhlükəsizlik xadimləri o zaman elege yakın failini tutup umumen alğanda 360 bin rublelik para cerimesini teşkil etken qabatlav kararını çıkardı. Kırım Tatarı cemaati Harem Marafon gayrıdan teşkil etip cezanı bu şekilde ödediler. Арестовали, запихали в свои автозаки, где были автозак был рассчитан на 6 человек, там, где я ехал, было 26 человек. То есть вот вопрос, за что вообще вы мне этот административное это? За то, что я пришел поддержать мусульман. Еще раз хочу поблагодарить народ, будьте едины, не бойтесь. Мы все одна целая исламская умма. İşgalcilerden taraftarı Ukrayna Təhlükəsizlik Xizməti Rus dünyasının muxlisi Igor Kucheryav'ını yakaladı. O faal şekilde Kırım'ın işgaline kol tuttu ve Yedina Rossiya firqasının azası olayken. Təhlükəsizlik Xizmətində aytılğanına görə qarşı casusluk malumatına minayen Kucheryav Ukraynanın qıta kısmına kelip çetel pasportunu almağa istegen. Igor Kucheryav Ukraynaga qarşı olğan dünya bakışının beli 2014 senesi o avtokanal Akhyar Cemaat Teşkilatı'nın azası idi. Buna beraber Akhyar'da Samoobrona xadimlerini toplap onların yardımıyla blokpostlarını teşkil etti. Tecavüzcü memleketke çalışkan satqın memur Rusya Müdafaa Nazirliği tarafından Kırım'ın qaytarılığı için verilgen medallen taqdirlendi. Ukraynada ona karşı cinayet iş açıldı. Igor Kucheryav Ukrayna toprak bütünlüğüne kast etuvde qabatlana.
Rusya Avropa tehlikesidigi üçün bu xavf teşkil etmekte Ukrayna hakkında hiçbir söz aytılmadı. Bu London şehrinde NATO azası olğan devletlerinin liderleri tarafından beyanat etilgen Koroshev neticesidir. Anda 2 günlük summit yekunlendi, o alyansın 70 yılına bağışlanğan edi. NATO'ga kirgen devlet azaları kaydetkenine göre, Rusya Avropa Atlantik tehlikesizliğine xavf teşkil etmekte ve alyans onun tecavüzcü hareketlerine uygun karşılık gösterecek. У нас відбулася суттєва дискусія щодо Росії та майбутнього контролю над озброєнням. Ми прагнемо до сильного стримування та оборони, при цьому залишаючись відкритими до діалогу з Росією. НАТО відповідає на розгортання Росією ядерних ракет середньої дальності як обороною, так і координацією своїх дій. NATO liderleri umumiy beyanatnamede aza olmak istegen yanı devletler için kapı açık olğanını bildirdi. Bu hususuna bağlı olarak Ukrayna'nın adı anılmadı ama bir gününe Jens Stoltenberg da bir kere alyans Ukrayna için açık ve o NATO'ga doğru gelmek gerek dep kaydetti. Şimdilik bu haberlerle tanış etmege yetiştireyim. Bir saatten son meslektaşım Alesya Galuç Ukrayna tilinde sizlerine taze haberlerle paylaşacak. 5 tırdan son ise yanımızda Situmir devam eder. Onun musafiri Mikola Grekov işgal etilgen Aleksandrovska koy merela. Bizleyiniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять.
несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Қорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem ağa Dudakov öz Қорантазыларымен endi bizni bekley. Selam aleykum Edem ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, geleceği bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, ну, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь также считать мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Dilaver Osmanov. Qırımda saat 20'de, Kiyev'de saat 19'da seyretiniz. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer sen olmasan dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yırlatır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddes Qırımım. Qalbimni parchala muqaddes Qırımım. Sesimni parchala muqaddes Qırımım. Sana qul olurum, saq qalsam dünyada. Yurtuna qul olmaq baxtdır bu dünyada. Vatanlı baxtsızlar yoxdur bu dünyada. Qırım, sen menim üçün taxtsın bu dünyada. Senin için ölerim, sağ kalsam dünyada.
Селям алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР начинает свое вещание. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров. И в первом блоке нашего утреннего эфира гость студии, мэр оккупированного города Александровск Николай Греков. Доброе утро, Николай. Доброе утро. Доброго утра. И сегодня обговорим последние новости, их значение и роль в нашей жизни, чем это все может аукнуться. И начнем с того, что Верховная Рада предоставила добровольцам статус участников боевых действий. Впрочем, в Европейской солидарности говорят, закон содержит опасную правку. Слушаем сопредседателя фракции Ирину Геращенко. Тільки що 215 «Слуг народу» підтримали поправку, якою можливість дали лазейку, що статус можливий учасника бойових дій отримують бойовики, сепаратисти і таке інше. Ця поправка була протягнута в тіло закону, і ми зараз намагалися насправді її ліквідувати з цього закону. Але ми бачимо, що в нас тут голубі міра з колорадськими значками, знаєте, під вишиванками, які засіли в перших рядах. Вони протягують поправки, які нивелюють саму сутність цього закону. Ірина Володимирівна, я дуже вибачаюсь. Якщо знову будуть образи в Верховній Раді України про колорадські значки, про вишиванки, про свастику, про будь-які інші атрибути, то давайте все ж таки по-іншому ставитись до своїх колег. Председатель парламента Дмитрий Разумков уверяет, законопроект будут дорабатывать. Сьогодні чи днями буде зареєстрований законопроект, який врегулює ту колізію, яка склалася під час розгляду правки номер 15. Паралельно з цим буде внесено уточнення щодо визначення підрозділів, які взаємодіють з командуванням ООС. Ми, якщо не буде заперечень в залі, скоротимо строки підготовки та надання альтернативних до цього законопроекту і достатньо швидко зможемо його розглянути на наступному пленарному тижні. Николай, вот, собственно говоря, почему такая вот коллизия происходит? Послушал выступление двух военных преступников, я говорю о председателе парламента и о Ирине Геращенко, да, это люди, которые сегодня совершают военное преступление в данный момент. Да. Вот Геращенко, депутат прошлой каденции, рассказывала, что неможливо прийняти закон про статус добровольцев прошлые 5 лет. Да. Председатель парламента там обижается на колорадскую ленточку или значок, да. Я понимаю, что он мой в прошлом однопартиец, я-то до сих пор член партии региона, он, к сожалению, позеленел и перелез с колорадской на другую грядку, да. Так вот, я вам хочу сказать, что сегодня, к сожалению, в Украине продолжают существовать двойные стандарты. И все депутаты Верховной Рады, которые были прошлую каденцию, являются военными преступниками и преступниками по отношению к государству Украины. Как и ныне действующие депутаты, некоторые меня сейчас удаляют из Фейсбука, когда я пишу, говорю, что те дебилы 5 лет не урегулировали вопрос местного самоврядування на оккупованной аннексованной территории, что эти дебилы не понимают, что сегодня происходит с этим. 6-й год, вы меня представили, да, мэр города Александровска. Не могу устроиться на работу, потому что не могу рассчитаться с работы. И вот эти негодяи, я их по-другому не назову, которые сегодня сидят в Верховной Раде, я обращаюсь ко всем фракциям, и пусть они на меня там обижаются, не обижаются, да, но если у них не хватает мозгов, что нужно урегулировать вопрос местного самоуправления на оккупированной аннексированной территории, и это продолжается уже 6 лет, то я надеюсь, что их скоро сметет поганой метлой из Верховной Рады, и туда придут нормальные люди. Что касается статуса добровольца, я не вижу в этом никаких проблем. И нужно действительно узаконить всех ребят, которые принимали участие в антитеррористической, но я буду говорить в войне с Российской Федерацией. С 2014 года, когда я пришел в батальон «Айдар», нас было там 117 человек в батальоне «Айдар» только с оккупированной аннексированной территории, среди которых были крымские татары, да. Многие ребята, тогда был такой вал, и вот есть у меня такой хороший мой близкий товарищ Женя Берет, Яранцев Евгений, да, который шутил, такая была у него шутка, когда к нему подходишь, говоришь, я там Николай, он говорит, да никакая мне разница, как тебя зовут, тебя завтра убьют, а мне потом всю жизнь помни, как тебя зовут. Так вот, прежде всего, нужно надать статус тем ребятам, которые прошли горнилище 2014 года.
Ребята проезжали без документов, были убиты, до сих пор не установлены. Попали в плен, до сих пор не установлены. Попали без вести, до сих пор не установлены. Кто-то был ранен, до сих пор не подтвержден. Люди стали инвалидами, до сих пор не подтверждены. И сегодня нам опять заявляют, на 6-м году, мы сейчас примем. Но я вам еще раз хочу сказать, то, что эти негодяи могут воткнуть, я по-другому это не назову, в закон лазейку. У нас уже при обменах меняют людей с той стороны, которые там грабили, убивали с оружием в руках на стороне Российской Федерации. Сегодня их меняют и дают выплаты, дают им жилье, дают компенсации. Они были там осуждены по их законам, по военным преступлениям, по экономическим преступлениям. И я не удивляюсь, что сегодня эти негодяи вносят правки, я их по-другому не назову, мерзавцы, негодяи и военные преступники, которые могут дать возможность оккупантам, коллаборантам, злочинцам, в том числе и представителям местного самоуправления на оккупированной и аннексированной территории, отримать статус участника боевых действий. То есть проблема в этом? Ну, проблема в тех людях, которые сидят в Верховной Раде и, извините меня за сленг, ни хрена там не делают для народа Украины. Они, знаете, сейчас вот в канун праздника местного самоуправления, у нас завтра 2 праздника, да, День Сбройных сил Украины, которых у нас нет пока, к сожалению, и быть не может с таким руководством, с такими министрами, с такими председателями РНБО и с такими народными депутатами, и День местного самоуправления. Так вот я вам хочу сказать, Кличко, как президент ассоциации місцевого самоврядування. Остальные мэры завтра опять будут бухать тут в Киеве, праздновать, отчитываться перед Европейским Союзом. А на самом деле они все мерзавцы, которые не удосужились внести правки в закон на протязі 6-го року. И все. И перейдем к встрече в нормандском формате. Президент Владимир Зеленский сообщил, какие темы хочет поднять во время встречи в нормандской четверке. Давайте послушаем его. Ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це теж дуже важливе питання. Я б теж хотів би розуміти хоча б рамку всіх цих термінів. Я впевнений, що ми будемо підіймати питання можливості місцевих виборів, яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші, представлені на місцевих виборах всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. А министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, о чем договорились написать в решении нормандской встречи. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. Вот послушали то, о чем собирается говорить Зеленский. Противно смотреть и слушать и президента Украины, и министра закордонных справ. Знаете, когда люди говорят с экрана, а их смотрят миллионы не только граждан Украины, и говорят, не понимая о чем, да? Вот хочу обратиться к президенту в очередной раз, все-таки тогда уже выступит пусть президент и инициирует этим на антинародным депутатам внести изменения в закон про местное самоуправление, о котором он говорит сейчас, да, с экрана, что мы там выборы проведем по украинским законам. Вы сначала урегулируйте вопрос и внесите изменения, и определите статус работников местного самоуправления, кто из них изменник, коллаборант, предатель, депутатів місцевого самоврядування, хто є хто, зробити реєстр, також мерів міст. Это я говорю все к президенту. К сожалению, я не услышал из уст президента о автономной республике Крым,
А Пристайка рассказывает, что мы будем разводить. Они уже разводят нас как лохов, хотя сами не хотят быть лохами. Нам рассказывают, что будет проведено закрытое заседание РНБО. Да? Они там что, будут шутки писать 95-м кварталом? Или они что-то скрывают от украинского народа? Я не знаю, чем закончится встреча в нормандской четверке. Ничего хорошего от этого не ожидаю. Желаю президенту плодотворной встречи и работы на благо Украины. Но все-таки обращаюсь к нему, наверное, навести порядок в своем монобольшинстве. У нас же там кто-то слуги, да, знаете, как говорят, мы все народ и правительство тоже. Так вот я не знаю, президент слуга депутатов или депутаты слуги президента. Президент же тоже часть народа. Либо нужно провести срочно новые выборы в Верховную Раду, либо на 6-м году внести все те законы и правки, которые регулируют ситуацию, которая происходит в стране, в которой идет война. А почему вы думаете, что все вот эта встреча закончится для Украины негативно? Вы знаете, когда люди едут навстречу разговаривать о мире, не поднимают вопрос Крыма. Меня вообще интересно, знаете, когда говорят, мы должны навести... С 2007 года я говорю, что Крым нужно лишить автономии. И мои многие друзья, крымские татары, со мной по этому поводу спорят. Они думают, я против них, да? А я говорю, ребят, то нужно перестать быть одной задницей на два базара. Мы должны либо лишить Крыма автономии, либо внести измены в Конституцию и прописать, что Украина есть федеративное государство. Так вот, когда ты едешь договариваться о разведении, давайте мы сделаем еще разведение войск в Крыму. Мы уже построили 2 КВПП. Вы мне расскажите, зачем тратят деньги налогоплательщиков, нас с вами деньги, на благоустройство туалетов в Каланчаке и в станице Луганской, да? Если мы рассказываем, что сейчас выведут войска и незаконные вооруженные формирования, вы мне скажите, незаконные войска у нас существуют на территории какой-то Украины? Или о чем говорит президент? Мы возьмем под контроль границу где? На Донбассе? Так зачем мы разводим войска? У нас весь мост станицы в Луганской в триколорах. Вы меня извините. Нужно перестать делать и говорить о двойных стандартах. И нужно урегулировать прежде всего все это в законодательстве. Мы должны вызначить статус людей, которые проживают в Крыму. А для меня на сегодняшний день люди, которые проживают в Крыму и люди, которые проживают на Донбассе, это невызначенная законодавством Украины масса людей. Они кто? Пособники террористов? Или они заложники террористов? Я был сейчас в заграничной командировке в Португалии. Общался очень много с украинской диаспорой, с депутатами Европарламента, встречался с представителями местного самоуправления Португалии. И знаете, я, общаясь с людьми, услышал такую фразу, говорит, до каких пор люди, которые в 2014 году стали на сторону врага, получают 4 пенсии. Я говорю, каких 4 пенсии? Я знаю людей, которые получают пенсию там и тут. Ну, в Ордло и в Украине. Считаю их преступниками и считаю, что они должны выплатить все. А он говорит, да не, подожди. Вот мне называют конкретного человека. Сейчас мы будем делать запрос по этому человеку. Он получает пенсию в Украине. Он получает пенсию в Ордло. Он оформил пенсию в Российской Федерации. И он уже оформил пенсию в Португалии. Так что... Знаете, для кого война, а для кого-то мать родна. И вот с этими, со всеми ситуациями нужно бороться. И только закон Украины может предусмотреть все это. Мы же ни для кого теперь не секрет, да, что часть населения Крыма с 90-го года имела 2-й паспорт. Да, а все чиновники в Крыму, как мне сегодня заявил один крымский татарин, говорит, имели 3 паспорта, еще и паспорт какой-то европейской или другой страны. Поэтому давайте мы перестанем говорить и делать двойные стандарты и четко все урегулируем. А это, к сожалению, может сделать только один орган в стране. Верховная Рада Владимира Зеленского,
Который этим не занимается. Ну, к сожалению, президент у нас не занимается ничем. Президент заявил на этой неделе, что 900 переселенцев и участников АТО отримали жилье. Я не знаю, почему Коляда Оксана, которая министр по делам ветеранов, переселенцев и оккупированных территорий, и заступник администрации президента Анна Коваленко пишут ложь и брехню и подают ее президенту. А президент это заявляет с экранов. Вот я бы таких сотрудников выгнал. Угу. То есть на самом деле эти люди не получали квартиру? Нет, на самом деле есть люди, которые получили квартиру и как переселенцы. Есть люди, которые получили квартиры и как участники АТО с оккупированной территории. Но, на жаль, к этому не имеет нынешняя власть никакого отношения пока. Угу. Да, на следующий год выделены деньги и больше людей получат. Но заявлять лжецифры с экрана телевизора, тем самым получая на себя негатив, я могу еще раз сказать и с экрана вашего канала, что окружение президента все делает для того, чтобы убить, я говорю в кавычках, а то еще начнут мне предъявлять замахи президента и рейтинг президента. А президенту хочу сказать, поменяйте команду и убейте их в кавычках, или они убьют вас и ваш рейтинг. И перейдем к тому, чего не хватает в встрече в нормандском формате. Председатель Крымско-Татарского ресурсного центра Эскендер Бариев назвал, чего не хватает в формуле нормандской четверки. Давайте послушаем его. Каким образом Российскую Федерацию затянуть в процесс? Каким образом повлиять на то, чтобы Российская Федерация все-таки села за стол переговоров и начала обсуждать восстановление целостности Украины и конкретно говорить в комплексе как о проблеме Донбасса, оккупированного Донбасса, так и о проблемах оккупированного Крыма. И, соответственно, мы видим, что Российская Федерация всячески дает определенные посылы, что тема Крыма закрыта, и мы к ней не будем возвращаться. Ну вот Эскендер Бариев говорит, что вопрос в том, как Россию затянуть. Ну, вчера у нас в эфире была журналист Лариса Волошина. Она, например, утверждает, что вообще Россию ни в какие процессы затягивать не надо, так как она преступник, и нужно с другими цивилизованными странами находить, как решить этот кризис. Эскендер Бариев считает, что нужно как-то Россию притянуть. Вы как считаете? Я считаю, что мировое сообщество должно сделать все, чтобы Россия как можно быстрее развалилась, и тогда решится вопросы Крыма и Донбасса и остальных порабощенных народов Российской Федерации и путинским режимом. А на самом деле он абсолютно прав. Вы знаете, к сожалению, это мы считаем Путина и его режим преступным, а все наши, в кавычках, европейские партнеры считают его своим близким другом, партнером, деловым партнером. И я уже говорил об этом. Как можно садиться за стол, играть в карты, когда ты знаешь, что напротив тебя 3 хорошо знакомых между собой шулера. И сегодня вопрос в нормандском формате, который решает транспортировку нефти через Украину, газа через Украину, их не интересует судьба Украины, их интересует судьба своего народа. И они хотят забеспечить его бесплатным сырьем. А, знаете, все молчат. На прошлой неделе было подписано соглашение, идут переговоры, и Беларусь в ближайшее время может быть поглощена, да? Ну, это уже такое так вот более смотрите, фейковое. Подождите, фейковое. Вопрос же не в том, да, ну о дружеских отношениях Беларуси и России знают, да, все. И когда говорят, что Украина есть границей и буфером, да, нас так иногда называют, между войсками НАТО, а вы вспомните заявление Трампа. Он сказал Макрону, говорит, ты что несешь? Какие они нам партнеры? Как мы можем считать Россию своими союзниками, если у нас война? Так вот, сегодня Россия делает все, чтобы передвинуть свои войска и стать наплотную к войскам НАТО. В Беларуси без буфера. Без войны, без буфера. В Беларуси мы видим эту тенденцию. Да? Но мы же видим, что происходит и в Украине. Мы видим в Украине. Меркель готова к обсуждению экономических интересов своих граждан в обмен на сдачу Украины. Франция готова обговаривать интересы своих граждан
взамен на сдачу интересов Украины. И сегодня мы должны понимать, что интересы Украины может отстаивать только украинский народ. Мы больше никому не интересны. Всех интересует сотрудничество с Путиным, дешевый газ и все вот эти тенденции. И я боюсь, что после нормандского формата вектор может измениться. И это все начинается и идет к снятию санкций с Российской Федерации, да? Ну, вы же видите, что... А что может стать причиной снятия? Ведь то, из-за чего вводили санкции, это же не изменилось. Это оккупация востока Украины, аннексия Крыма. Подождите, ну где вы слышали в Европе что-то, чтобы кто-то из европейских лидеров заявил что-то о Крыме? У нас мировые компании с мировым именем, да, уже наносят на карту Российской Федерации Крым. Я проехал всю Европу. Их вообще не интересует ситуация в Украине и в России. Они думают о хорошем и думают, что потратят они больше газа или меньше. Будет теплая или холодная зима. Куда поехать отдохнуть летом. Что сделать, приобрести. А мы сегодня для всей Украины уже как заноза в заднице. Мы единственное европейское государство, которое в разы увеличило товарооборот с Российской Федерацией за время войны с Российской Федерацией. И мы видим, что делает нынешнее правительство, да? Электроэнергия, нефть, газ. И я надеюсь, что в Новый год мы придем с новым правительством Украины. А еще я надеюсь, что все-таки президент Украины... Я вообще уверен, что это будет последний президент Украины. И институт президента в Украине будет ликвидирован как ненужный элемент. А что заменит это? И мы ничего не надо заменять. И мы станем нормальной парламентской республикой. И перейдем к следующей теме. Зеленский провел совещание с силовиками. Далее сообщение пресс-службы главы государства. Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії. На нараді затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Ну, мне кроме 95-го квартала это ничего не напоминает. Знаете, только 95-й квартал пишет сценарий для своего выступления, а здесь они написали 5 сценариев для народа Украины. Ну, они хотя бы убирали эти слова, чтобы с них уже не смеялись, знаете. И всем прекрасно понятно, что вопрос нужно решать. Но решать его нужно с позиции отстаивания интересов Украины и украинского народа. Мы собираемся возвращать что? И как? Нет, как это уже другой вопрос. Территории, нам нужна земля выжженная. Знаете, мне это напоминает женщину после аборта, когда из шлева все вырвали. Вот сегодня Донбасс это женщина после аборта. Только или мы собираемся его повернуть с той оголтелой массой, наполненная российской фашистской пропагандой, которая ненавидит нас. Да, президент хорошо заявил, говорит, все, кому хочется уехать в Россию, уезжайте. Да, а что мы будем делать с теми, кто не хочет уехать? Почему нет жесткого заявления от президента, от Алексея Мячеславовича Данилова, луганчанина, мэра города Луганска, губернатора в прошлом Луганской области, что мы сделаем четкий реестр, такие-то, такие-то, такие-то будут посажены, такие-то, такие-то, такие-то будут привлечены, такие-то, такие-то будут лишены права быть учителями, врачами, эти будут лишены права голосования. Где отстаивание интересов наши с вами? А мы говорим, да не, мы сейчас их вернем, давайте мы еще извинимся перед ними, поцелуем, обнимем и дадим им денег. Они 5 лет получали, говорит, сосали сиську у 2 мамок. Они 5 лет платили шару за коммунальные. Мы поставляли им туда бесплатно. Государство Украины. Тем самым финансируя
терроризм. Все банки украинские там работают, карточки ж ходят, они ж тут получают украинские пенсии и там тратят через украинские банкоматики. Денежки-то снимаются. Где наказание? Где урегулирование этих вопросов? Поэтому я не знаю, какие 5 сценариев они будут разыгрывать в нормандской встрече и кто будет играть какие роли. Мы увидим 9 декабря. Угу. А, собственно говоря, вот, Николай, на ваш взгляд, вот те люди, которые остались и вот пропитались вот уже за этот 6-й год пропагандой, изменили, возможно, свои какие-то политические взгляды, вот какой вообще путь их реинтеграции? Вот вы мэр оккупированного города Александровск, вы знаете тот народ, его чаяния, интересы. Вот сейчас 6 лет прошло. То есть они изначально, очень многие там как бы симпатизировали. Украина делает самую большую ошибку. Она хочет решить вопрос булочкой, хлебом насущным. Они думают, что накормив их, они заставят или дадут возможность им полюбить Украину. Я еще раз говорю, Путин глумится над нами и показывает нам, что я могу в любой момент взять и повторить это же самое. Поэтому моя четкая позиция. Все, кто имел отношение к данным событиям, должны быть покараны згідно законодавства Украины, которое прошлая каденция и это не урегулировала. У нас нет покарания за те злочины, які там скоєні. У нас нет покарания депутатам-зрадникам, чиновникам-зрадникам. У нас они даже этого, у нас нет списка зрадников. У нас сегодня есть возможность уже, видите, получать УБД сепаратистам, террористам. Поэтому это очень, к сожалению, долгий процесс. Но вы мне задаете опять вопрос. Почему мы говорим о Донбассе и не говорим о Крыме? Вы мне скажите, как сделать хорошо жителю Симферополя? Население Симферополя было 500 000 человек, правильно? Да. Сколько сегодня из Российской Федерации приехало туда людей? Сколько патриотов Украины, предателей, мерзавцев, которые зрадили в 2014 году державы, были отправлены по ротации? Это о военных, милиционерах, прокурорах. Они же все думали, что они будут служить на Черноморском флоте, а сегодня их дети служат на Тихоокеанском и Северном. Так вот вы мне расскажите, каким образом Путин диктатор, сильная рука, народ России его любит. Он сейчас выйдет и скажет: дорогие граждане России, проживающие в автономной республике Крым, территории Украины, я прошу вас покинуть территорию Крыма. Вы мне скажите, как это будет выглядеть, о чем мы говорим. Поэтому то, что все это нужно решать дипломатическим путем, с помощью мирового сообщества, только давить на Российскую Федерацию и на путинский режим. Только экономическими санкциями, давлением и международным законодательством, которому, к сожалению, из-за народных депутатов Украины не соответствует законодательство Украины. Мы же даже не понимаем, что мы делаем. Можно решить этот вопрос. И нельзя говорить о Донбассе, забывая о Крыме, и говорить о Крыме, забывая о Донбассе. Мы, Украина, унитарное государство. И перейдем к следующей теме. Тем временем, за считанные дни до нормандских переговоров, Германия выдворила 2 российских дипломатов. Произошло это после того, как стало понятно, что Россия не сотрудничает со следствием по делу об убийстве гражданина Грузии, бывшего чеченского командира Зелимхана Шангашвили. Во второй чеченской кампании Хангашвили воевал против российских войск. Он был убит в августе в Берлине. Федеральные прокуроры Германии считают, что к этому причастны спецслужбы России. После высылки российских дипломатов канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить ситуацию с Путиным 9 декабря в Париже. Послушаем, что она говорит по этому поводу. Я не думаю, що це стане тягарем для зустрічі в нормандському форматі. Там йтиметься про Україну та про те, як просунутися вперед в мінському процесі. Але з точки зору двосторонніх відносин це подія. Я не хочу обижать Ангелу Меркель, да, тем более вчера был во Франкфурте, с трепетом улетал, зная, что
ЛНР подало в Россию запад на объявление меня в розыск, ну это такая ситуация. Ну, Ангела Меркель говорит, мы приедем, встретимся на нормандском формате, и мы не будем обсуждать проблемы Украины, мы будем обсуждать проблемы минского формата, не украинского формата, не разрешение украинской проблемы, не решение конфликта, не остановку войны, а мы будем разговаривать о минском формате. И о двух высланных, то есть ей есть уже о чем поговорить с Путиным, помимо Украины, во время встречи в нормандском формате. Ну, это же глумление и издевательство. Я еще не знаю, что у нас тут еще пару дней есть, да, еще что Макрон заявит. Ну, хотя ему уже президент Америки сказал, что ты ж думаешь, что ты несешь. Это ж не шутки, да, это ж об этом написали все мировое СМИ. А еще мы знаем, да, что в английском суде были приняты там какие-то решения по каким-то компаниям, которые имели отношение к выводу очень больших средств с некоторых банков Украины, и к ним имеют отношение, к этим фирмам, некоторые высокопосадовцы в Украине. Давайте подождем тоже. И я думаю, что перед нормандским форматом у нас еще будет очень много сюрпризов, провокаций и неожиданных сообщений со стороны, в том числе и наших международных партнеров, как сейчас заявила уважаемая Ангела Меркель. А вот все-таки вот в этой ситуации мы видим, что те, кто еще вчера были союзниками, как минимум друзьями Украины, вот сегодня позиции стали свои менять. С чем это связано? То есть, вот ни с чем не связано. У всех будут выборы, и все прекрасно понимают, что отстаивать они должны интересы своих налогоплательщиков. Они 5 лет дербанили вместе с нашими чиновниками бабульки, извините меня, вот эти денежки, да, которые международное сообщество загнало в Украину. На переселенцев. Не знаю ни одного переселенца, который приобрел или его благоустроили за счет иностранных денег. Участников АТО не знаю ни одного. Не знаю никакой военной помощи. Не вижу ничего. А в Украину зашли миллиарды денег. И когда я говорил некоторым послам некоторых европейских стран, они на меня обижались. Говорю, до каких пор вы будете грабить свой народ и дербанить деньги с нашими чиновниками? Они делали такое лицо, что они не понимают, о чем я говорю. А где у Владимира Зеленского, давайте спросим. Мы ждали отчет за 5 лет правления попередников. Я не понимаю. То есть, если эти деньги были украдены, то где? Раскрытие, заявления, аресты, посадки. А значит, получается, все деньги, которые зашли в Украину, были потрачены на благо Украины? Покажите мне эти блага, я хочу их видеть и трогать. Поэтому мы должны понимать, что из-за поведения нашего, а сегодня они понимают, что у них скоро выборы, что у них люди тоже уже потрезвели и думают, да подожди, куда ж мы платим деньги, какая Украина, не хочу говорить дальше. И лидеры данных стран теперь начинают думать и включать обратку. И это же не наше заявление, это же европейские СМИ говорят, что мы увеличили товарооборот с Россией, что сегодня Россия их партнер и все остальное. И они же встречаются, видите, у них тем для беседы с Владимиром Владимировичем Путиным больше, чем тем с Владимиром Александровичем Зеленским. И перейдем как раз таки, вы уже отмечали переговоры Трампа с Макроном. На встрече президентов Франции и США журналисты спросили Трампа об угрозах НАТО. Напомню, на днях Макрон сказал, что Россию врагом не считает. Президент США говорит, что у него с французским коллегой довольно похожие позиции. Президент Макрон та я маємо досить схожі позиції в цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це добра річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії. Я говорив про це на великих стадіонах. Людям це подобалось. А буквально вчера лидеры стран-членов НАТО согласовали обновленный план по защите Польши и стран Балтии. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, планы по защите различных союзников регулярно пересматриваются. И теперь, в частности, было принято решение устроить силы быстрого реагирования и запуск новой инициативы для более быстрого реагирования сил. А в Литве Россию, напомню, считают экзистенциальной угрозой. Послушаем литовского министра обороны.
Для Литви Росія – екзистенційна загроза. І для НАТО, принаймні для східного флангу НАТО. Ми не можемо погодитися з цим визначенням. Російська військова доктрина говорить про те, що НАТО – противник. І вона концентрує свої військові сили, проводить навчання. Не можна говорити, що Росія не становить загрози. Ну вот здесь вот немножко меня удивило. Вы говорите, что Трамп сказал Макрону, ну что ты несешь? Ну вот, в принципе, в этом... Вырванные из контекста слова здесь. И Трамп настаивает на увеличении взносов европейских стран в НАТО. Да, вы же знаете, что НАТО это не благотворительная организация. Тем самым подтверждая, что, ну, знаете, как говорит, мы либо кормим своих солдат, да, вот Украина не кормила их, начали теперь кормить Донбасс и Крым, да, пытаясь урегулировать данную ситуацию. Поэтому сегодня есть четкая позиция и есть четкое заявление президента Соединенных Штатов, где он говорит: я требую увеличения взносов процента от ВВП с членов НАТО. Америка на это готова, потому что у нас сегодня есть проблемы безопасности как в мире, так и в Европе. Мы прекрасно понимаем, да? До Америки далеко, и Америка свое военное присутствие будет развивать в Европе. Они же находятся в Европе очень много. Поэтому я думаю, что сотрудничество Украины с Америкой должно продолжаться. Должно продолжаться и с Францией, и с Германией. Все умрут. Умрет наш президент, умрет президент Германии, народы останутся. Хотя в эпоху этой глобализации мы, к сожалению, идем к тому, что и народы растворяются. Да? Мы видим объединение некоторых народов. Но я еще раз хочу сказать, то, что говорит Трамп, и Америка тоже заинтересована в сотрудничестве с Российской Федерацией, как с торговым и экономическим партнером. Но вы можете себе представить, какой рынок сегодня теряет Европа и мир. Вы думаете, они хотят вводить эти санкции? Конечно, нет. Они не знают, как развязать эту ситуацию. А если они не знают, это один вопрос. А если они не хотят, это другой вопрос. И данная ситуация в Европе уже всем очень надоела. Вы же видите, что в Сирии уже почти все урегулировали. Но сегодня может вспыхнуть в любом месте мира конфликт, к которому может иметь отношение две страны в мире. У нас еще не было за последнее время ни одного военного конфликта, к которому бы имело отношение третья страна, которая тоже считается, ну, как вторая для потенциального не партнера НАТО, это Китай. Да? У нас во всех конфликтах принимают участие либо Россия, либо Соединенные Штаты, либо войска НАТО, голубые береты. Да? И вот я, будучи в Португалии, встречался с португальскими ветеранами, которые проходили воинскую службу в португальской армии, которая контингент входит в войска НАТО, которые представляли и были представлены в миссиях миротворческих в некоторых странах, в которых проходят конфликты. И хочу сказать, что все законодательство всех европейских стран очень сильно защищает права ветеранов, участников боевых действий, люди, которые защищали и отдавали долг своей стране. И я надеюсь, что сегодня Комитет Верховной Рады по социальному захисту, в который входит подкомитет по делам ветеранов, урегулирует все вопросы, связанные с людьми, которые проходят воинскую службу. И у нас не будет проблем с забезпечением житлом, с материальным, с забезпечением детей образованием, работой после, реабилитацией, лечением. А вы знаете, у нас сегодня за 6 лет войны, вот все нам говорят, что у нас стала самая сильная армия. Но самая сильная армия это стала благодаря украинцам и гражданам других стран, хочу отметить, которые служат в этой армии, но ни в коей мере не благодаря политикам, не благодаря правительству и не благодаря президенту Украины. Для армии как ничего не делалось, они как относились к военнослужащим, как к скотам.
там, поедьте на любой полигон. И я не понимаю, почему до сих пор я не вижу громких дел по растрачиванию средств строительства на полигонах. И вот у вас красиво на экране показано, да? Сейчас вот на карте Киева можно ткнуть пальцем и показать, где элитное жилье, построенное на землях Министерства обороны в Киев. А у нас министр обороны отдыхает. У нас все уволены, перед увольнением награждены орденами и медалями. Спасибо большое. У нас в студии был мэр оккупированного города Александровска Николай Греков. Дорогие телезрители, наш эфир, первый час нашего эфира подошел к концу. Через буквально 5 минут эфир продолжит Леся Галич. И в программе «Заман» услышите самые последние новости. Я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgiyle толы Хорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem ağa Dudakov öz Хорантазыларымен endi bizni bekley. Selam aleykum Edem ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu, tek Uskutlu'ya evlenmek gerekiyor. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, gelecek bu devletlerin ben bilesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Четвер, 5 грудня, 2114, день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Олеся Галич. Доброго ранку. Минула доба на фронті була спокійною, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. Ворог 4 рази обстрілював позиції українських воїнів, але заборонену Мінськими угодами зброю не використовували. Бої спалахували на Донеччині, на Приазов'ї. Там сутички відбувалися із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Росія – загроза для європейської безпеки, а от про Україну – жодного слова. Такою є підсумкова декларація зустрічі лідерів країн НАТО в Лондоні. Там завершився дводенний саміт, приурочений до 70-ліття Альянсу. Зустріч проходила на тлі непорозумінь всередині самого безпекового блоку. До чого ж домовились на саміті – далі у сюжеті. У своїй підсумковій декларації лідери країн-членів НАТО зазначили, дії Росії загрожують євроатлантичній безпеці, і Альянс реагуватиме виважено на усі її агресивні дії. При цьому залишатиметься відкритим до конструктивних відносин. У нас відбулася суттєва дискусія щодо Росії та майбутнього контролю над озброєнням. Ми прагнемо до сильного стримування та оборони, при цьому залишаючись відкритими до діалогу з Росією. НАТО відповідає на розгортання Росією ядерних ракет середньої дальності як обороною, так і координацією своїх дій. Лідери країн-членів блоку наголошують, НАТО – оборонний альянс і не загрожує жодній країні. Проте готовий реагувати на будь-яку загрозу і в будь-який час. А напад на одного союзника буде нападом на всіх. На саміті також вдалося погодити оновлений план захисту Польщі та країн Балтії у разі російської агресії. Нагадаю, раніше Туреччина заявляла, що не погодиться на нього, поки альянс не підтримає Анкару в її позиції щодо курдів. Ми маємо плани захистити всіх союзників, включаючи Польщу та країни Балтії. І ми вже маємо відповідні військові сили там. Ми потроїли сили швидкого реагування, і сьогодні ми запустили нову ініціативу для більш швидкого реагування. Ці плани із захисту різних частин регіонів регулярно переглядаються, і сьогодні ми погодили оновлений план для Польщі та Балтії. Згадали під час зустрічі й Туреччину. За словами генсека, російські комплекси С-400, закупівлею яких на задоволення у Вашингтоні, не будуть інтегровані в протиповітряну оборону Альянсу. Натомість Велика Британія збільшує свій військовий внесок у сили швидкого реагування НАТО. У разі потреби ними користуватиметься Альянс, решту часу – Велика Британія. Ми надаємо 1 армійську бригаду, 2 ескадрони винищувачів, 6 військових кораблів, включно з 2 авіаносцями. Інші країни також оголосили про додаткові внески. Ми також обговорили Росію, як ми маємо колективно реагувати на неї, що необхідно, як остерігатися та як взаємодіяти. Лідери НАТО в спільній декларації зазначили відкриті для всіх нових членів. І хоч України в цьому контексті не звучало, днем раніше генсек Єнс Столтенберг заявив, двері для нашої держави відкриті, і вона має прямувати до НАТО. Насамкінець лідери країн-членів Альянсу заявили, чергового саміту наступного року не планують, тож зустрінуться вже у 2021-му. Вероніка Іванцова, Заман, АТР. Україна готує демарш казахстанській стороні через слова президента країни, які виправдовують анексію Криму. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко. В коментарі журналісту Deutsche Welle Касим-Жомарт Токаєв сказав, що не вважає те, що відбулося в Криму, анексією. Ми вважаємо, що то, що произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, испуга, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства.
Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вище наведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно визнаній позиції, зафіксованій у резолюції Генеральної асамблеї ООН. Особливо прикро, що такі слова президента Казахстану прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ, організації, членами якої є обидві країни. А одним з засадничих принципів її, згідно з Гельсінським заключним актом, є повага до суверенітету та територіальної цілісності держав. Фінальний день судилища. Сьогодні окупанти оголосять вирок Анверу Сейтосманову. Прокурори просять для кримського татарина 17 років колонії суворого режиму. Напередодні в Ростові-на-Дону закінчилися дебати сторін. Адвокати просили звільнити Анвера Сейтосманова, адже його вина не доведена. З останнім словом виступив і сам в'язень. Він не визнав себе винним. Вкотре заявив, що його та інших кримських татар окупанти переслідують через національність та релігію. І назвав це новим геноцидом. Анвер Сейтосманов подякував співвітчизникам за підтримку. Благодарим всем братьям, которые освещают новости СМИ. Пусть Аллах будет доволен и воздаст возможно. То есть, также передаю всем братьям салам. Єдність дорожча за штрафи. Кримський татарин Ібріш Сейдахметов приніс у російський банк пакет з 10-рубльовими монетами. Їх зібрала громада для оплати штрафу чоловіка. Ібріш Сейдахметов 11 липня минулого року прийшов до Верховного суду Російської Федерації, щоб підтримати засуджених за надуманими обвинуваченнями фігурантів першої бахчисарайської групи справи Хізбут-Тахрір. Російські силовики тоді затримали близько 50 пікетувальників і оштрафували на загальну суму в 360 тисяч рублів. Кримськотатарська громада оголосила благодійний марафон, аби оплатити покарання. Арестовали, запихали в свои автозаки, где были... Автозак был рассчитан на 6 человек. Там, где я ехал, было 26 человек. То есть вот вопрос, за что вообще вы мне этот административное это? За то, что я пришел поддержать мусульман. Еще раз хочу поблагодарить народ. Будьте едины, не бойтесь. Мы все одна целая исламская умма. Прибічник окупантів Служба безпеки України затримала активного учасника анексії Криму та члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого. Як повідомили у відомстві, контррозвідка отримала інформацію, що він прямує на материкову Україну, щоб отримати український закордонний паспорт. Ігор Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією. 2014-го був учасником громадської організації «Автоканал Севастополя». Причетний до організації блокпостів у Севастополі та охороні громадського порядку. За свої заслуги перед країною-агресором зрадник нагороджений медаллю Міноборони РФ за повернення Криму та ювілейним знаком ФСБ ветеранам спецслужб Росії, захисникам Криму і Севастополя. Проти Кучерявого відкрите кримінальне провадження за статтею «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Місцезнаходження 13 осіб, які могли бути в будинку Одеського економічного коледжу, де напередодні сталася велика пожежа, досі невідоме. Про це заявили у поліції. Вогонь вдалося загасити вчора ввечері, однак пожежники продовжують слідкувати за будівлею. За наявною інформацією, загинула неповнолітня дівчина, ще 30 людей постраждали. Вогонь у коледжі виник на 3-му поверсі. Через дерев'яні перекриття швидко перекинувся в інші приміщення. Верхні поверхи завалилися. Люди панічно тікали від небезпеки, деякі змушені були вистрибувати з вікон. Рятувальники вчора назвали ймовірну причину трагедії – замикання електричного подовжувача. В Одесі оголосили дводенну жалобу. Скасувати заставу та відпустити під особисте зобов'язання. Таке рішення щодо Андрія Садового ухвалила апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Міський голова Львова має з'являтися до слідчих за першої вимоги, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками. Нагадаю, Андрія Садового підозрюють у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку на території Рясноруської сільської ради Львівської області. Раніше Вищий антикорупційний суд призначив меру заставу в 1 мільйон гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила в 50 разів більше.
Я сприймаю це рішення, воно відповідає здоровому глузду. Я зацікавлений, щоб ця справа була максимально публічною. Ми будемо доводити абсурдність тих звинувачень. І це всі новини цього випуску. Вже за кілька хвилин прямий ефір каналу АТР продовжить Сейтомеров. Інформацію про актуальні події ми зібрали для вас на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів вже можете знайти на нашій YouTube-сторінці. Гарних новин і залишайтеся з нами. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgiyle толы Қорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem ağa Dudakov öz Қорантазыларымен endi bizni bekley. Selam aleyküm Edem ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekir. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalıyı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, gelecek bu devletlerin ben bilesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, ну, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще.
Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Dilaver Osmanov. Qırımda saat 20'de, Kiyev'de saat 19'da seyretiniz. Ассаляму алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР продолжает свое вещание. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров, и гость нашего второго утреннего эфира, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований ПЭНТа Александр Леонов. Доброе утро, Александр. И начнем с рынка земли, о котором вчера говорили в Верховной Раде. В Раде обговорили рынок земли, в ходе обсуждения даже показывали фильмы. Слушаем народного депутата фракции «Батьківщина» Вадима Івченка. Включіть, будь ласка, відео. Они кемскую волость требуют. Воевали, говорят. Так подай ее сюда. Что? Кемскую волость? О, я. Кемская волость. О, я. Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Я інколи ловлю себе на думці, що ці режисери не з сучасності можуть передати всю атмосферу, що сьогодні твориться. А вот в европейской солидарности пожаловались, почему на таких важных слушаниях отсутствует сам президент. А чого ж ви не проводили слухання до першого читання? До того, як винести цей закон? До того, як все це приймати? Ви нікого не хотіли чути. Ви наплювати хотіли на позицію людей. І тільки зараз, коли вас хоч трішки притисли, тоді ви, добре, зібралися. Але зібралися. А де президент? Де Зеленський? Я питаю вас, парламентські слухання щодо землі в Україні. Чи може бути важливіша тема сьогодні в державі? Ні, її немає. Де Зеленський? Десь, напевно, бігає по біговій доріжці і знімає нове відео. Вот так в таком горячем формате проходило обсуждение законов касательно рынка земли. Ваше мнение как эксперта, вот то, что сейчас происходит? Очевидно, что можно согласиться с тем, что действительно тема необычайно острая для украинского общества и неоднозначная. И мы видим, что большая часть население Украины настроено против рынка земли, к сожалению, потому что очевидно, что это требование времени, и Украина одна из немногих стран, где земля не является товаром, где нет рынка земли, хотя мы видим, что и знаем, что есть, скажем так, черный рынок и слишком уж коррупциогенный фактор для этих теневых схем. Хотя я могу согласиться, абсолютно могу согласиться и с европейской солидарностью, что давайте будем честными, поскольку эта тема очень острая, то надо было эти слушания проводить до первого голосования по рынку земли и выходить на закон, который не вызывает такие острые дискуссии, фактически использовать и изучить и использовать опыт наших соседей по Европейскому Союзу, Польша, Румыния, потому что то, что сейчас предлагалось в первом чтении, оно, честно говоря, скорее несет угрозу для Украины, чем позволит преодолеть проблемы, которые существуют. Как мне кажется, наиболее неоднозначная, наиболее опасная статья – это про лимит владения землей, потому что предлагается 200 тысяч гектар в одни руки.
И давайте будем честны, в Польше наибольший лимит – это 500 гектаров всего. Таким образом, если взять цифры, что в Украине, ну где-то, давайте, по разным оценкам, от 30 до 40 миллионов гектар сельскохозяйственных земель. И очевидно, что таким образом, если этот лимит будет оставлен, может получиться, что земля будет сосредоточена в руках 200 человек. А если включить схемы и так далее, то это может быть и 40 семей всего лишь. Фактически, таким образом, у нас будет реализована ваучерная приватизация, которая была в начале 90-х, когда как бы население получило свою долю в государстве, и эти ваучеры буквально за бесценок получили люди, которые имели доступ к власти, и таким образом у нас в Украине появилась олигархия, которая сосредоточила в своих руках целые отрасли. Вот как бы ни получилось также сейчас и с рынком земли. Так. Перейдем к горячему событию, которое ожидает вся Украина. Встреча в нормандском формате. Президент Владимир Зеленский сообщил, какие планы и что хочет поднять во время встречи нормандской четверки, о чем он хочет говорить. Давайте послушаем. Ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це теж дуже важливе питання. Я б теж хотів би розуміти хоча б рамку всіх цих термінів. Я впевнений, що ми будемо підіймати питання можливості місцевих виборів, яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші, представлені на місцевих виборах, всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. В этой речи президента мы услышали то, что планирует Владимир Зеленский обсуждать в нормандском формате. Все ли он озвучил, на ваш взгляд, что необходимо было бы там обсудить? Либо что-то упустил? Он упустил, скажем так, некоторые опасные точки, которые, мне кажется, нужно ставить, потому что вроде бы заявление выглядит достаточно приемлемо, потому что и выведение войск, и выборы по украинским законам. Взятие границы. Но, во-первых, я не услышал ни слова про российские вооруженные силы, потому что для Украины важно именно идентифицировать, что это именно российская оккупация, и в принципе... Чтобы в последующем этот конфликт не перевели в гражданский. Абсолютно, и таким образом мы имеем право и возможности требовать компенсации от России, потому что то, что произошло на Донбассе, и как он разграблен, в этом прямая вина России. Второе, когда мы говорим про выборы по украинским законам, когда мы говорим про доступ всех партий, то, во-первых, каким образом мы будем верифицировать граждан Украины? Уже сейчас есть информация из разных источников. Россия, Ордло, где говорят, что сотни тысяч местных граждан получили российские паспорта. По украинскому законодательству они не имеют права голосовать. И каким образом мы будем верифицировать тех людей, которые туда приехали, получили, например, паспорта так называемых ДНР, ЛНР, они тоже могут попробовать поучаствовать. И это, мне кажется, большая проблема, про которую тоже пока что не говорят. И самое главное, как мне кажется, что когда мы говорим по украинским законам, вопрос другой. Украинские законы это... Они не могут действовать сами по себе, их должны обеспечить их выполнение украинские суды, украинские правоохранительные органы, украинская армия, которая должна быть на месте и фактически контролировать правопорядок.
потому что пока что говорить о том, что выборы пройдут по украинским законам без присутствия Украины, мне кажется, это, ну, как минимум, ненаучная фантастика. И главное, в тезисах, которые озвучил президент, отсутствует Крым, о котором вначале он заявлял. И вот, к сожалению, чем ближе к встрече, тем, скажем, спадал пыл президента говорить о Крыме. Вот буквально вот уже за несколько дней до встречи Крым уже вообще упущен. Хотя сейчас есть возможность как раз активно поднимать тему Крыма, поскольку фактически недавно произошла годовщина событий в Керченском заливе, который, как бы там ни было, достаточно остро поднял тему Крыма, тему принадлежности Крыма. И Россия пытается использовать эту ситуацию для того, чтобы обвинить фактически де-факто, знаете, в юридической практике есть такое понять как подтверждение действия. Вот она хочет, чтобы Украина действием подтвердила российскую принадлежность Крыма. Когда идет расследование против украинских моряков, против Украины, а в Международном трибунале по морскому праву Россия именно пытается доказать, что это была провокация со стороны Украины. И, к сожалению, Государственное бюро расследований под этим же лекалом ведет расследование, фактически подыгрывая российской стороне. А решение морского трибунала, их было несколько, они все идут в пользу Украины. И таким образом, это возможность для Украины снова поднять тему принадлежности Крыма. Крым – это Украина. Это признано и ООН, это признано и европейскими структурами, это признано всем международным сообществом. И таким образом поднять вопрос о том, что Россия, ну, как минимум, спустя рукава выполняет требования морского трибунала, когда вернули наши корабли, фактически разграбленные и так далее. И мне кажется действительно, что Украина должна настаивать на выполнении всех требований со стороны России и поднимать тему Крыма, о том, что это аннексированная, оккупированная территория. Также министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, о чем договорились написать в решении нормандской встречи. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. Ну вот услышали заявление Вадима Пристайки, то есть все ли, как вот хотелось бы видеть? Ну, с одной стороны, мы видим, что каких-то экстремальных вещей там не присутствует, как минимум признание особого статуса ОРДЛО и так далее. Тем не менее, ну, мне кажется, говорить о том, что разведение произошло успешно, это достаточно спорный вопрос, поскольку, во-первых, происходят обстрелы, во-вторых, гибнут украинские военнослужащие. И давайте будем честными, что увеличение так называемой серой зоны приводит к активизации диверсионных групп, и мы это видим буквально каждый день, когда происходит столкновение именно с диверсионными группами, установление минирования и диверсионные акты. Таким образом погиб украинский комбриг. И продолжать эту историю без фактически получения жестких, твердых гарантий того, что каким образом Украина сможет контролировать все эти процессы, мне кажется, нельзя. И более того, сейчас идут достаточно тревожные сообщения о том, что и проукраинское население из тех населенных пунктов, из которых украинская армия уходит, они не просто уезжают, они буквально бегут. И сепаратисты там фактически устанавливают свои порядки. И таким образом вот ответственность Украины за безопасность своих граждан, мне кажется, это тоже должно быть краеугольным камнем, который пока что
ну, на который пока что не обращает внимания, того внимания, которое это требует. И касательно встречи в нормандском формате, много различных общественных деятелей высказывается, и в частности российский оппозиционер Андрей Пиантковский написал в своей статье о том, чего будет добиваться Путин на встрече с Зеленским. Давайте послушаем. Путіну важливо, щоб 9 грудня сприймалося в Україні не просто як ганьба, а як ганьба немислима. Щоб Зеленський після зустрічі з Путіним 1 на 1, якої він так пристрасно домагався, виглядав так само, як Трамп 16 липня 2018 року. Вот такое мнение у Пиантковского. Согласны ли вы с ним? Ну, к сожалению, действительно, вот судя по предыдущим заявлениям, возможно, в нормандском формате и не будет серьезных каких-то проблем, уступок. То есть мы видим пока что большей частью общие фразы. Хотя и есть моменты, что, например, Ангела Меркель, она не позволит выйти за определенную красную линию. Об этом с ней говорил в Хорватии 5-й президент Петр Порошенко. У них очень доверительные отношения, и есть надежда, что таким образом фактически хотя бы одного союзника для Украины удалось сохранить, потому что, ну, по поводу Макрона есть много различных мнений. А вот по Меркель тоже. Ну, Меркель все-таки, давайте будем честными, что именно благодаря Ангеле Меркель санкции против России действительно продолжались и продолжались. И, ну, тут стоит отметить момент, что Украина постоянно на протяжении всех 5 лет проводила просто титаническую работу с союзниками для того, чтобы санкции усиливались. А пока что мы, знаете, видели, что снова-таки письмо о продлении санкций направил 5-й президент. Почему президент, действующий Владимир Зеленский, про санкции не говорит так настойчиво? И, кстати, вот мы сейчас упомянули Меркель. Тем временем за считанные дни до нормандских переговоров Германия выдворила 2 российских дипломатов. Произошло это после того, как стало понятно, что Россия не сотрудничает со следствием по делу об убийстве гражданина Грузии, бывшего чеченского командира Зелимхана Хангашвили. Во второй чеченской кампании Хангашвили воевал против российских войск. Он был убит в августе в Берлине. Федеральные прокуроры Германии считают, что к этому причастны спецслужбы России. После высылки российских дипломатов канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить ситуацию с Путиным 9 декабря в Париже. Послушаем, что она говорит. Я не думаю, що це стане тягарем для зустрічі в нормандському форматі. Там йтиметься про Україну та про те, як просунутися вперед в мінському процесі. Але з точки зору двосторонніх відносин це подія. Вот такое заявление сделала Меркель. И как считаете, то есть накануне встречи в нормандском формате вот выдворены 2 российских дипломата. Это как это можно? Ну, очевидно, что это не добавляет какой-то доверительности между Россией и Германией, но повторюсь, доверительности в отношениях давно нет. Есть, знаете, только бизнес, и имею в виду «Северный поток-2». Очевидно, что вопрос о том, что российские спецслужбы проводят спецоперации в странах НАТО, в странах Европейского Союза, давно не секрет. И фактически, знаете, достаточно удивительно слышать от Макрона о том, что Россия не является противником НАТО, а это терроризм, поскольку именно Россия, ну, если называть вещи своими именами, совершила акт агрессии против страны НАТО с использованием биологического оружия, вернее, использованием химического оружия, имеется в виду Солсбери, употребление новичка, и тогда именно страны НАТО рассматривали этот вопрос как акт агрессии. И если про это забывать, то, собственно говоря, для чего тогда вообще существует альянс? А вот Трамп, кстати, заявил, что США не определились с санкциями касательно Северного потока-2. Об этом он заявил перед встречей с Меркель в Лондоне. То есть это что, уже послабление со стороны США мы наблюдаем?
Но мы видим, что Трамп мечется между Россией, между процедурой импичмента, и мне кажется, все его действия становятся, знаете, все более такой хаотический характер. Он хочет понравиться и тем, и тем, и тем, и тем. С другой стороны, мы уже неоднократно видели, когда Трамп вроде бы заявлял в сторону России какие-то, делал шаги, делал жесты, а когда возвращался домой, был вынужден перед американской элитой доказывать, что он не является пророссийским политиком. И иногда это как раз играло против России, потому что за каждые теплые слова в отношении Путина и России Трампу приходилось расплачиваться решениями, актами, которые усиливали санкции против России. Посмотрим, каким образом ситуация повернется дальше в отношениях Украины с Соединенными Штатами, в отношениях Штатов с Россией. Тем более, фактически, вот... Дальше как раз таки мы об этом поговорим, об отношениях России с Европой. На встрече президентов Франции и США журналисты спросили Трампа об угрозах для НАТО. Напомню, на днях Макрон сказал, что Россию врагом не считает. Президент США говорит, что у него с французским коллегой довольно похожие позиции. Президент Макрон та я маємо досить схожі позиції в цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це добра річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії. Я говорив про це на великих стадіонах. Людям це подобалось. А буквально вчера лидеры стран-членов НАТО согласовали обновленный план по защите Польши и стран Балтии. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, планы по защите различных союзников регулярно пересматриваются, и теперь, в частности, было принято решение утроить силы быстрого реагирования и запуск новой инициативы для более быстрого реагирования сил. А в Литве Россию, напомню, считают экзистенциальной угрозой. Послушаем литовского министра обороны. Для Литви Росія – екзистенційна загроза. І для НАТО, принаймні для східного флангу НАТО. Ми не можемо погодитися з цим визначенням. Російська військова доктрина говорить про те, що НАТО – противник. І вона концентрує свої військові сили, проводить навчання. Не можна говорити, що Росія не становить загрози. Ну вот мы и от Трампа начинаем слышать, что у меня по отношению к России схожая позиция с Макроном. Угрозы нет, но тогда зачем НАТО, зачем увеличивать бюджеты НАТО, против кого? Ну, очевидно, что Макрон, вот, повторюсь, он еще с президентской кампании, у него есть определенный пиетет перед Россией, перед Путиным, он заявляет, делает комплименты в сторону России, но тем не менее консенсус американской элиты по поводу России о том, что это враг, о том, что это страна, которая несет угрозу, существует, и Трампу приходится с этим считаться. Что касается действительно заявления о том, что вот НАТО не считает Россию оппонентом, противником, ну, есть, скажем так, это дипломатические реверансы, которые происходят постоянно, но действия, в принципе, указывают на обратное. Это и вот упомянутый пересмотр планов, это и тот факт, что усиливается военная составляющая в Польше, которая американцы поставляют и зенитно-ракетные комплексы, и фактически присутствие и возможное размещение американских вооруженных сил на базах в Польше и присутствие войск НАТО в странах Балтии, оно все говорит о том, что все-таки НАТО рассматривает вопрос России как вопрос угрозы своим членам. И тут можно сказать, что именно благодаря Украине НАТО удалось избежать, ну, если повторить вопрос, если повторить слова балтийских друзей, экзистенциальных проблем, потому что представьте, что было бы, если бы Россия применила вот этот гибридный метод в отношении стран Балтии, где есть люди, которые, как так называемое русскоязычное население, которые бы подняли бунт в определенных районах,
в Эстонии, и Нарва и так далее. И все это могло бы привести к тому, что НАТО не знало бы, как реагировать, и дестабилизация фактически И, кстати, восточного несмотря фланга. на все это, и президент Польши не считает Россию врагом НАТО, она не нападала на альянс. Вот такое вот заявление сделано. Ну вот, кстати, это достаточно интересное заявление, поскольку достаточно долго Анджей Дуда и польское руководство, они достаточно четко указывали на то, что Россия является оппонентом и действует как враг и НАТО, и НАТО. Так. Да, и НАТО, и Евросоюз. Поэтому, ну, очевидно, что, возможно, таким образом Анджей Дуда пытается подстроиться под риторику Трампа, но это достаточно тревожные, скажем так, тенденции, поскольку страны, которые достаточно четко и последовательно отстаивали позиции о том, что НАТО должно именно противостоять угрозе со стороны России, они сейчас начали изменять риторику. А с другой стороны, позиция Конгресса к этой ситуации чуть-чуть совершенно даже другое. В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения Российской Федерации в G7. Давайте послушаем фрагмент документа. Палата представників підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засуджує агресивні дії Росії в Україні, включаючи незаконну окупацію Криму та постійну дестабілізацію Сходу України. Закликає всіх лідерів Великої Сімки виступати проти реадмісії Росії, допоки вона не закінчить окупацію всієї суверенної території України, включаючи Крим, і не зупинить напади на демократію по всьому світу. Ну, вот такое заявление от Конгресса получается. То есть мы видим какую-то разбежность. То есть президент одно, Конгресс другое. Это вообще... Не, ну в принципе это как раз подтверждает то, что я сказал перед этим. В Соединенных Штатах Америки существует консенсус элит. То есть и демократы, и республиканцы. Элиты. Это мнение элиты. И республиканцы, Трамп и демократы. будет вынужден с ней считаться все-таки? Он постоянно вынужден с ней считаться и доказывать, что он не является пророссийским политиком. И он... На ваш взгляд, все-таки он является таким? Мне кажется, он является человеком, который не понимает геополитику в принципе. То есть фактически, знаете, это вот тенденция, к сожалению, которая накрыла и Украину, когда президент, с одной стороны, не политик, но он многие вещи не понимает. Трамп бизнесмен, и ему кажется, что с точки зрения бизнеса, почему бы не торговать с Россией? Ну да, там есть какие-то проблемы, да, но нарушают международное право. Но сам Трамп тоже человек, который постоянно ходит, скажем так, по грани закона и иногда его нарушает, как говорят американцы. Поэтому очевидно, что с точки зрения подходов укрепления международного права, демократии, для него это, скорее всего, просто слова. И именно институциональная крепость структур в Соединенных Штатах, консенсус элит, он заставляет американского президента действовать все-таки в рамках общей линии. К сожалению, вот в Украине и в некоторых других странах такого, скажем так, такой крепости нету, и поэтому вот этот разброд и шатание, он виден более ярко. На днях возник скандал своего рода с заявлением президента Казахстана. Министерство иностранных дел Украины сделает казахстанской стороне соответствующие демарши. Это связано с высказыванием президента Казахстана Токаева, который не считает, что Россия аннексировала украинский Крым. Давайте послушаем, что он говорил в интервью для Deutsche Welle. Если честно, правительство Казахстана было напугано событиями в Украине, я имею в виду аннексией Крыма и войной на востоке страны? Ну, во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. На это заявление отреагировал и предыдущий глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Давайте послушаем его реакцию.
Слова президента Казахстану Токаєва про невизнання анексії Криму – це ляпас Україні. Але до того це ще й супертривожний сигнал. Токаєв дуже досвідчений дипломат, міг би й з'їхати. Назарбаєв такого собі не дозволяв. Токаєв або чогось боїться за країну чи за себе, або грає в якусь гру, тим більше напередодні нормандської зустрічі. Тут вже не до заяв, потрібен кризовий менеджмент. А вот что случилось, что Токаев так говорит? То есть он это раньше думал так, но не озвучил, либо это вот сейчас он стал об этом говорить открыто так? И при этом, вот, что примечательно, вопрос урегулирования Донбасса, войны на Донбассе же хотели как-то перенести в Астану, то есть в страну, как президент, который подделает подобные заявления. Ну, тут я бы хотел сказать, что, во-первых, о том, что в Крыму произошла именно агрессия и аннексия, говорит это мнение не только Украины, это мнение международного сообщества. Причем оно формализовано в международных документах на уровне ООН, на уровне соответствующих резолюций и Конгресса Соединенных Штатов Америки, и Европарламента, и отдельных стран Европейского Союза и НАТО. Поэтому, таким образом, президент Казахстана, он противоречит международному праву. Что касается того, что Россия последовательный партнер и так далее, ну, Украина тоже до определенного момента так думала. И чем это закончилось для Украины, мы видим. А о том, что чем это может закончиться для Казахстана, в принципе, давайте посмотрим на Беларусь. И, в принципе, тут есть момент, который хотелось бы сделать и предупреждение нашему президенту по поводу двухсторонней встречи, поскольку та же Беларусь попала в полное подчинение России именно благодаря тому, что Россия поставляла туда дешевый газ до тех пор, пока фактически не купила Беларусь. Перейдем к теме Крыма. Сейчас продолжают в городе Ростов-на-Дону идти судилища над крымскими татарами. Вчера 8 фигурантов так называемого второго бахчисарайского дела, им удалось выступить в зале суда. Давайте послушаем вкратце, что они говорили. Когда я вижу вашу поддержку, и когда мы все видим, наворачиваются слезы на глазах от вашей теплоты. Я был сильно восхищен, когда узнал, что наши карбабашки сделали такую акцию, не боясь, пошли и встали на Красную площадь и показали свою позицию. Хочу сказать теплые слова всем тем, кто писал нам письма и открытки, да, от всего сердца, да, настолько это приятно, настолько это нас поддерживает. Хочу сказать, что мы не сдаемся, мы держимся, альхамдулилля, и только вперед. Я хочу напомнить всему крымско-татарскому народу, что данные прецеденты, преследования такого рода, они не впервые это происходит с нашим народом. И история уже знала такие случаи. Нам остается проявить красивое терпение и достойно пройти это испытание. Мы отсюда выйдем, доказав то, что Крым, крымские татары, мусульмане Крыма ничего не имеют общего с терроризмом, с какими-то противоправными и угрожающими другим людям действиями. Вы все подтвердили, показали это своим позицией, что мы не преступники. И мы, иншаллах, это докажем. Если это не докажет, то нам нет разницы, кто нам будет доказывать, не будет доказывать. Самое главное, Аллах Субхану ва Тааля знает, что мы не преступники. Вот так выступили ребята, и хотел бы подчеркнуть о чем, то, что это уже конвейер этих судебных процессов, к сожалению, идет, и, конечно же, Россия должна будет нести ответственность за это все. Но вопрос в том, что вот приближается встреча в нормандском формате, главы государства заявляли, что будет возможен обмен всех на всех. И вот здесь вопрос, всех на всех, это включая в Крым, или Крым остается за скобками, либо же это всех на Донбассе, то есть что известно? И в этом вопросе неясность. И вот это абсолютно правильная, скажем, постановка вопроса. Я бы даже взял бы его шире.
Почему в нормандском формате должен звучать крымский вопрос, как минимум потому, что Крым выходит так. Это неисчерпаемый источник заложников для Российской Федерации. Мы видим, что фактически людей хватают за их политическую позицию, за принадлежность к определенному народу. И заслуживает на очень длительные сроки. Таким образом, когда говорится вопрос обмен всех на всех, то Украина должна ставить вопрос о том, чтобы Россия прекратила репрессии против граждан Украины в Крыму, против крымско-татарского народа. И уже после этого говорить о том, что фактически вопрос закрыт с обменом всех на всех, потому что получается достаточно странная ситуация, обмениваются пленными, а потом получается, что Россия фактически хватает людей, судит, бросает в тюрьмы, и получается, что снова сотни украинских граждан находятся в российских застенках. И напомню, сейчас в сети идет акция «Расскажи о политзаключенном». Крымские активисты все не безразличные рассказывают о тех, кто сейчас оказались в застенках российских тюрем. Кто это были за люди? Предлагаю посмотреть небольшой видеоролик, где Эмине Джепар рассказывает о политзаключенном Эмиру Сину Куку. Мы сейчас будем смотреть этот ролик, я же с вами прощаюсь. Напомню, у нас в студии был Александр Леонов. Смотрим ролик. Салям алейкум, сайгылы достлар, шановні друзі, всі ті, хто дивитиметься це відео. Цим зверненням я хочу приєднатись до флешмобу, який запустила Кримська солідарність, платформа опору і підтримки політичних в'язнів в Криму під назвою «Стань їх голосом». Цей флешмоб, він закликає не бути байдужими, закликає дізнаватись про історії наче звичайних, але насправді надзвичайних людей, які втратили свою свободу через позицію, через приналежність до певних релігійних, етнічних груп. І історією, якою я хочу з вами поділитись, вона про Еміру Сіна Куку. Його життя, як на мене, можна поділити на до і після. До подій 2014 року, до окупації і після. До цих подій він жив життям нормальної людини, він працював в міській мерії, він піклувався про мусульманське кладовище місцеве, він виховував 2 дітей, Софія і Бікіра. Він турбувався про свою дружину Мір'єм, яка його обожнює і сьогодні не тільки вчиться, як жити без нього, але й дуже віддано захищає його. Вона розповідає про нього, про його життя, про те, про що він мріяв на багатьох майданчиках. І я теж маю зазначити, що особливо вразила мене історія, коли вона розповідала про своїх дітей, що вони ходили на суд до батька як на свято, тому що це була єдина можливість побачити і навіть доторкнутися до нього. І Софіє, донька, одного разу їй вдалося це зробити, вона багато днів після того згадувала, що вона змогла доторкнутися і відчути тепло батька. А він до 14-го року розводив бджіл. Він вважав, що людям є багато чому вчитись від них, особливо вмінню працювати. Це людина шаленої витримки. Мір'єм казала, що він жодного разу її не образив і не сказав поганого слова. Це людина, яка сприймала всі негаразди як виклики, з якою людина має гідно проходити. Після 2014 року, коли він вже кілька років позбавлений свободи і волі через свою позицію, через відмову працювати, співпрацювати з ФСБ, його життя не можна назвати простим. Умови, в яких він перебував в СІЗО, коли його затримали в 2016 році, були жахливими. Мусульман годували свининою кілька разів на день. В СІЗО доводилось спати в ліжку по черзі, тому що людей було забагато. Ну і всі ті інші тортури і психологічний тиск, яким піддавались політичні в'язні, це вже відома, напевно, історія.
А в 2015 році, через рік після, а у Емір-Усін відразу після того, як пішли перші жертви фактично розправи системи із інакомисленням, викрадали людей за політичну позицію, вже саджали в тюрми. Він приєднався до групи активістів і інформаційно супроводжував такі справи. І через рік після, в 2015 році, до нього завітали ФСБ, вони намагалися його вербувати, зробити з нього таємного агента, але отримавши відмову, вони почали діяти проти нього. Його якось на вулиці затримали, його били. Люди в камуфляжі, невідомі люди. До школи його сина прийшли ФСБ і сказали, що він згніє в тюрмі, чинили тиск на дружину Мір'єм. І вже фактично через рік після цих подій, у 2016 році, в лютому його затримали. В слідчому ізоляторі він перебував аж дотепер, коли в Ростові-на-Дону суд оголосив його вирок. Його звинувачують в тому, що він причетний до терористичної діяльності, в тому, що він намагався захопити і повалити владу. І той вирок, який йому виніс суд, це 12 років в колонії суворого режиму, є жахливим. Але, як казала Мір'єм, дружина Емір-Усіна Куку, це людина надзвичайної витримки. Це дійсно відчувається в тих словах, які він оголошував під час судових процесів. До речі, коли йому оголошували вирок, він визнав себе громадянином України і казав про те, що суд і процес є бутафорським. І, напевно, головним чином і цим зверненням я би хотіла розповісти не тільки його історію, і намагалася це зробити, але і запросити вас підтримати таких людей, які є символами, людей, які втратили свободу, які не мають розкоші сидіти в кав'ярні, так як робимо ми з вами, це пити каву, мріяти про своє, які перебувають в умовах нелюдських. І таким відео я би хотіла запросити вас написати листа Емір-Усіну Куку. У мене є адреса, за якою можна відправити такий лист. Це звичайно традиційний лист. Це ФКУ СИЗО-1, це Федеральное казенное учреждение. ГУ ФСИН России, Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, вулиця Максима Горького, 219, місто Ростов-на-Дону, Ростовська область, Росія, з індексом 344 022. Часто питають, що можна зробити для таких людей. Лист, слова підтримки, слова вдячності – це, напевно, єдиний поки можливий спосіб продемонструвати, що багато людей підтримує. І це точно щось, що дає сили продовжувати витримувати такі нелюдські умови і відсутність свободи. Дякую за голос. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров.
Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Бір вақытлары мен АТР-нан даими серджесі едім. 7 жылдан берлі мен АТР тақамындам. Мен үшін бұл бір адди телеканал дегел о Құран тақыбы. АТР Қырым-татар халқынан сесі олды. О милетімізні бұтын дүнияға таныта. Ватанымыз ишғалде амасызлеріні доғры қаберсіз қалдырмамақ үшін рус пропагандасына қаршылық көстермек мақсадынен фалиетімізні Киевден девам еттірдік. Хаберлеріні шымды сізін ярдымынызле азырлаймыз. АТР Қырымны ишғалден құртарajaq milli әрекетіміздің бір парчасыдыр. Біз ватанымызны азат етіп, иншаллах, сербез Қырымда фалиетімізні девам еттірмеге әрекет етеміз. Дайма сізнен берабер. Шевкет Аматулаев, Заман, АТР. Сабалары хайыр декабрынан 5 жұма ақшамы эфирде Заман студияда сізлер үшін Эльвина Тетбулаева чалыша. Mahkemenin sonki kunu bugün işgalçiler Enver Usmanov'a hukum çıkaracaklar. Prokuratura ona 17 yıllık şiddetli hapis cezasını verilgenini talap etti. Bir kunu güne Rostov-na-Donu şehrinde geçken mahkemede iki tarafın münakaşaları geçti. Siyasi mahbusunun özüne de sonki söz söylemeye fırsatı verildi. Özünü kabatlı dep tanımay. Oturuşunda Enver Usmanov da bir kere ona ve diğer Kırım-tatarlarını milli ve dini alimetlerinden takip etkenini kaydetti ve bunu yanı bir genotsid olğanını bildirdi. Siyasi mahbus ona destek göstergen vatandaşlarına minnettarlık aytdı. Благодарим всем братьям, кто уже освещает новости СМИ. Пусть Аллах будет доволен и воздаст возможно. То есть также передаю всем братьям саламы. Enver Usmanov'un ağasının beraber 2018 senesi Mayıs ayında Akhyar yanında yakaladılar. Sonradan Ernest çıkarılıp yibirildi. Enver ise Hizb-ut Tahrir teşkilatının alakası olğanında qabatlandı. Rusya'da o yasaklanğan teşkilatlarının sırasına kiriyor. Vatandaşına destek ve kol tutmak için setlerde dua geçirildi. Мы сегодня проводим дуа ради Энвера Агашки. Пусть Аллах примет наша дуа. Hapisten azat olması için, gelecekte ballarına, ailesine kavuşması için cemaatle toplanıp Allah'tan yer alıp din kardeşimizge dua ettik. Dünyamız tinç olsun, halkımız birlik olsun. Her vakit mana şunday dualarda katnaşıp Allah'tan tilep bu hapisteki kardeşlerimizin Kur'antalarına kayıtıp gelip birleşmesini tilekdeş bulamız. Allah'tan sorayımız. Bütün bizim mahpuslarga dua yaptık. Allah kabul etsin. Allah onların tez vakitte, tez saatte öz ailelerine, Kur'antalarına, bala çağalarına kavuştursun, azat etsin ya Rabbim. Вырдемлер пара жүрімесінден ұстуны Кырым-татары Ибриш Сәдәмиятов Русия банкына 10 рублелік маден параларны кетірді. Пара жазасыны ödemek için ona первасыз olmagan insanlar toplandı. Июльнің 11-інде Ибриш Сәдәмиятов siyasi mahbuslarga qol tutmak için Rusya'da yukarı mahkemesine keldi. Şu күні işgalcilerinin kadıları terrorizmde kapatlanğan birinci Bahçesara gruppasının işini dinledi. Rusya telekesizlik xadimleri o zaman eliге
якын файлны тутып, умумен алганда 360 bin рублелік пара жүремесін тешкел еткен Қабатлав қарарыны чықарды. Харам татар Джимат Хайрия фондыны ғайрыдан тешкел етіп, жезаны бұл шекілде одеді. Арестовали, запихали в свои автозаки, где были автозак был рассчитан на 6 человек, там, где я ехал, было 26 человек. То есть вот вопрос, за что вообще мне этот административный За то, что я пришел поддержать мусульман. Еще раз хочу поблагодарить народ. Будьте едины, не бойтесь. Мы все одна целая исламская умма. Украина Казахстан devletine демарш hazırlay. Bunun sebebi Казахстан devletinin prezidenti Haramның işgalini aqlағанымен bağlıdır. Bu malumatni Ukraina Tышкы işler nazirinin matbuat katibi Katerina Zelenko bildirdi. Deutsche Welle'ga berген intervyusunda Kasim-Jomart Tokayev Qrimda olğan vaqealarni işgal demege olmaz deb qayd etdi. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, испуга, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вище наведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно визнаній позиції, зафіксованій у резолюції Генеральної асамблеї ООН. Особливо прикро, що такі слова президента Казахстану прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ, організації, членами якої є обидві країни. А одним з засадничих принципів її, згідно з Гельсінським заключним актом, є повага до суверенітету та територіальної цілісності держав. İşgalcilerin taraftarı Ukrayna Televizyonu hizmeti Rus dünyasının muhlisi İgin Kucherevini yakaladı. O faal şekilde Kırım'ın işgaline kol tuttu ve Yedina Rossiya firmasının azası olayken. Televizyonu hizmetinde aytkanına koruya karşı casusluk malumatına binaen Kucherev Ukrayna'nın kıta kısmına kelip çetel pasportunu almağa istegen. İgin Kucherev Ukrayna'ga karşı olğan dünya bağışının beli 2014 senesi o avtokanal Ahyar Cemaat Teşkilatı'nın azası edi. Bunun beraber Ahyar'da samooborona xadimlerini toplap, onların yardımı ile blokpostlarını teşkil etti. Tecavüzcü memleketke çalışkan satqın memur Rusiya Müdafaa Nazirligi tarafından Kırım'ın qaytarılığı için verilgen medalyen takdirlendi. Ukrayna'da ona karşı cinayet iş açıldı. Igor Kucherev Ukrayna toprağı bütünlüğüne kast ettiğinde qabatlandı. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ukrayna Kilse ve Dini Teşkilat vekillerinin konuştu. Bu haqda o Facebook sayfasında Umma Müslümanlar Dini İdaresi'nin muftisi Said Ismagilov bildirdi. Onun sözlerine göre 4 devlet liderlerinin Narman konuşumundan evvel o'tkirgen subet muhim oldu. Tedbirde bulunganlarının hepsi vatanperverligini göstergen pozitsiyasından çıkış yaptılar. Bunun beraber işgal etilgen Kırım ve Donbass'ta dini alimetler esasında yapılgan taqiblarga yol bermemek gerek. Ahmedjid'deki Ukrayna Ortodoks kilisesine işgalciler hücum etkenine ayrı dikkat layık oldu. Мені дуже сподобався патріотичний настрій релігійних лідерів. Майже всі казали про національні інтереси України, про український Крим і Донбас та давали мудрі поради. Релігійні лідери зазначили, що моляться за Україну та побажали президенту сили, терпіння і Божого благословення на переговорах лідерів країн-учасниць нормандського формату. Rusiya Avropa için bir xavf teşkil etmekte, lakin Ukrayna hakkında ise bir sözcük bile aytılmadı. Bu London şehrinde NATO azası olğan devletlerinin liderleri tarafından beyanat görüşüp neticesidir. Anda iki günlük summit yekunlendi, o alyansın 70 yılına bağışlanğan edi. Oturuşup NATO'nun içinde mevcut olğan anlaşmamazlık zemininden geçti. NATO summitinin toplaşığı nasıl neticelerine yekunlengen hakkında Lev Hamuzdaki yetiliyim.
НАТОға кірген девлет азалары лидерлерінің екінлев биянатнамесінде Русия Авро-Атлантик телекесізіргіне хафлы әрекетлер япабылы жегі ақында айтылды, ве альянсты жавус әрекетлеріне жыва бережегіні білдірді. Бұнен бірабер НАТО конструктив мұнасебетлерге ашық олғаныны қайдетті. У нас відбулася суттєва дискусія щодо Росії та майбутнього контролю над озброєнням. Ми прагнемо до сильного стримування та оборони, при цьому залишаючись відкритими до діалогу з Росією. НАТО відповідає на розгортання Росією ядерних ракет середньої дальності як обороною, так і координацією своїх дій. Альянсқа кірген девлет азаларының лидерлері қайдеткеніне көре, НАТО мұдафа альянсы оларға ешбір девлет қорқызмас, ама әр вақыт телекесіздікке жыва бермеге азыр олғаныны білдірділер. Итифақдаш девлетлерінің біріне ұжым етілігі НАТОға ұжым етілген деп сайлы. Саммиті Русия тежавызына қаршы Полония ве Балтия девлетлерінің қорчалав планы мүзікер етілді. Малум олғаны кібі Түркия дайвел альянс күрділер меселесінде Анкараға қол тұтмаса, она разы олмай жағыны білдірген еді. Ми маємо плани захистити всіх союзників, включаючи Польщу та країни Балтії. І ми вже маємо відповідні військові сили там. Ми потроїли сили швидкого реагування, і сьогодні ми запустили нову ініціативу для більш швидкого реагування. Ці плани із захисту різних частин регіонів регулярно переглядаються, і сьогодні ми погодили оновлений план для Польщі та Балтії. Корошев черчевесінде Түркиядан алды. Баш кәтібінің сөздеріне көре, Русиядан С-4 комплекслерінің сатын алынуында Вашингтон мемнен қалмады. Альянс оларны ава мұдафасына қаршы құланмайчақ, ләкин Бүйбритания НАТОның әжеле қаршылық көстіріп болығыны құветлештірі. Мұқтач олғанда оны альянс құлана білер, башқа вақытларда есе Бүйбритания ешлетечек. Ми надаємо одну армійську бригаду, 2 ескадрони винищувачів, 6 військових кораблів, включно з 2 авіаносцями. Інші країни також оголосили про додаткові внески. Ми також обговорили Росію, як ми маємо колективно реагувати на неї, що необхідно, як остерігатися та як взаємодіяти. НАТО лидерлері умуми биянатнамесінде аза олмақ істеген яны девлетлер үшін қапы açық олғаныны білдірді. Бұл хусусен бақылы оларға Украинаның ады анылмады, ама бір күн оғыне Йенс Столтенберг дабыр кере Альянс Украина үшін açық ве он НАТОға доғы келме керек деп қайдетті. Альянсқа кірген девлет азаларының лидерлері айтқанына көре, нефбетеке саммит келечек сенедегілді 2021 сенесі кечірілечектір. Вероника Иванцова, Заман, АТР. Шымдылық бұл хаберлерінен таныш етмеге етіштірем. 5 тағыдан сон яйнымызны Ситумеров девам етечек. Оның Мұсафара Синевер Кадыров мелері кетіштіракчысы бізілі оңыз. Насыл бір күнлерге қалдық, қардашлар. Бұл ұзын yollarda талдық, қардашлар. Аман-аман бітіп яндық, қардашлар. Көзіміз оғынде сәбейлер оле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Дүнияға нам берген бір миллет едік. Асырлар түбінден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене болелер бір шына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірлік кеңеші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей халқым ішім. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене бір евлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле.
Dünya bizge bakıp, bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Sanki düşman olduk bir-birimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Her bir insanın hayatında aile ayrı bir kızdırıcı ışıktır. Bugün de ışık ve sevgiyle dolu Korantanı ziyaret etmek için Bahçesaray şehrine yol aldık. Edem Ağa Dudakov öz Korantazılarının endi bizni bekley. Selamun aleyküm Edem Ağa. Aleykümselam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf ettiği geleceği bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp ballandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplerinden bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Selam aleyküm saygılar ATR телеканалының телесейіржілері. Сабаларыңыз да бір кере хайырлы olsun. ATR телеканалының саба yayınları devam etmekte ve siz için stüdyoda men Seytümerov çalışacağım ve saba yayınlarımızın 3. blokunun musafiri Milli Hareket iştirakçısı Sinaver Ağa Kadyrov. Selam aleyküm Sinaver Ağa. Aleyküm selam, sabah hayırlı olsun. Sağ olun, cümlemizge, bütün halkımıza hayırlı olsun. Ve neden başlamak istedim, Rostov-na-Donu şehrinde bizim vatandaşlarımızın mahkemeleri devam etmekte. İkinci adlandırılgan böyle Bahçesaray davasının mahkemesi keti ve bu mahkemede indi 2 yıl devamında galiba yanılışmasam birinci sefer mabuslerimizge, siyasi mabuslerimizge berdiler söz aytmağa fırsat berdiler ve onlar öz fikirlerini paylaştılar. Keliniz bizim vatandaşlarımız ne hakkında ayttılar dinleyik ve şimdi biz Server Mustafayev'nin aytkanını dinleyeceğiz. Ramazan ve Bilal din arkadaşlarım. Bu sözümde şahsi sizge ve diğer siz gibi vaziyette uğrayan muftiyat, din cemaatlar ve ilahi işgalci zalimler sözünden yürgen, onların kulu olup korungen insanlarga laf etmege isteyim. Dinimiz öğretken gibi sizni apravdat yani isteyim. Belki gerçekten de sizler bilmeyip, anlamayıp
boysunub yapkan hareket ve aytkan sözlerinizni ettiniz. Belki anlap, mahsus, doğru sayıp ettiniz. Nasıl olsa da Rabbimiz her şeyini daha da yaxşı bile ve görüyor. Ama sonki sefer açık şekilde sizge haber etem. Sizler öz imzalarınızı koygan protokollar sözleri tübünde büyük hata ve ahiret gününde sizge karşı şahitlik edecek şeyler yaptınız. İşte saygılı teleseyircilerimiz, Sinevir ağa, bilemiz sonki davalarda bu FSB hadimleri neden kullanıp başladılar? Satqın mufti ve onun muftiyatının işçileri bizim vatandaşlarımızga karşı protokollarda işte şahitlik yapıp öz imzalarını koydular ve bu haqda Server Mustafaev aytqаны bir taraftan gururlanam, böyle büyük yüreği olğanı bu satqınlar bu bizim vatandaşlarımıza karşı pis sözler aytıp öz imzalarını koya bizim balalarımız ise aytalar belki de siz bir şeyini anlap olamaysız böyle öz cömertligini gösterirler olarga karşı. Ama siz nasıl düşünесіз? Tarih tekrarlana mı? Bakınız, komünist devrinde tapılaydı böyle insanlar kim çakaydı bizim vatandaşlarımız. Şimdi de Rusya bu insanların kullanıp birin kolundan ikincisine böyle hapis müddetini çıkarabilir. Bilirsin, ben aynı zaman bu vaziyette şimdi bana kıyın etme, kaysı bir evleri doğru ya da yanlış ama ben bir şeyini bilem. Kesen kes işgalcilerge yardımcı olmak bu milletimizge hainlik göstermek. Ben onu bilem. Ve bu mahkemede da diğer mabuslarımız mühim bir sözler aytты. Şimdi keliniz Marlen Asanov siyasi mabus ne aytты, nasıl arizanya çıktı? Gerçekten yüreğim tap vücudumdan çıkacak dayında. O kadar heyecanlanan ki çünkü her vakit görüyorum o kadar çok adam geliyor. Ve ben birinciden elbette sizlerge öz minnettarlığımı bildirmek isteyeyim. Çünkü sizin burada gelgeniz bu büyük bir bizge bir kuvvançtır ve büyük bir destektir. Allah sizden razı olsun. Cezakallahu hayran. Sizin mektuplarınız, yollagan bütün yapan dualarınız ve yollagan aşlarınız hepsi ilişkili. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Bundan gayrı men sizlerge Rostov taraflarga kelgen son, bunda biz küçük odalarda oturamiz ve çok düşünemiz öz durumumuz hakkında ve bütün Müslümanlar hakkında. Çok başka Müslümanlarla bunda tanıştık ve öyle Müslümanlar var, kumikler misal olarak son kumikler ve Karaçayslar ve başka milletler, onlar bizim filmini anlayırlar. Onların durumunu korup biz anladık ne kadar alda bulunan şimdi Rusya Müslümanları. Ve bir de bir insanlarla konuşup bir yol boyu onlar bana rica ettiler. Bir şiir yazmağa, onlar için, onların durumu için. Ve ben şimdi bu şiirini yazdım. Ben onlara bu şiirini bağışlayayım ve sizlere bağışlayayım. Siz bu şiirden bileceksiniz halkı, bu Rusya Müslümanların durumunu. Rusya müminleri zulümde çoktan yaşay. İslam için onlarını imansızlar pek kıynay. Sabır etiniz dostlar. Allah bizlerge bakay. Sabır etkenlerge o cennetini bağışlay. Dünyada her zamanda Allah imanlılarını sınay. Samimi olganlarını saylap cennet bağışlay. Nebilerini dinsizler şiddetli çekiştirdiler. Ağırlığa bakmayıp peygamberler kurleştiler. Ağırlıktan yengillik mutlaka o verecek. Allah bergen sözlerini yeryüzüne getirecek. Bu şiirlerini ben Rusya Müslümanlarına bağışlayayım çünkü bu Müslümanlar çok yıllar devamında bu zulümde yaşay. Biz tek tanıştık. Rusya'nın zulümünü gördük. 5 yıl devamında biz de Kırım'da çok Müslümanlarını bu hükümet zorlatıp çekiştirip kimisi gayip oldu, kimisi hapshaneye kapatıldı. Lakin biz işte gönlümüz düşmey, biz ayakta havi duramız, Allah'a dua edemiz ve inşallah ben bunda aytkan gibi yengillik mutlaka olacak. Allah bizlerge yardım eder. Onun için siz de gönlünüzü
жоймаңыз, хави аяқта тұрыңыз, дінімізді огреніп, ислам өже яшаңыз. Аллах сізден разы болсын. Ассаламу алейкум, рахматулла берекату. İşte dinledik Марлен Асанов айтқан лафлары, біріншіден ғұрурланам олардың рухына, біршіге бақмай бұл инсанлар әнде кейел аписте болуналар. Ве анда айтқаны көре дегер миллетлерінің азаларын ен көріші қонышып, ве бөле карачайлар ақында, башқалар ақында кім тіллеріміз ошаған ақында бөле шиыр тызды. Екіншіден суалым, асылда Русия девлеті не үшін мұсылман халықларға қаршы асырлар девамында әнде басқалары асылда тоқтамай? Не үшін олар мұсылманларға бөле бақышлары бар? Мен білесем бұны жауабы айдынлықта, ол çox теренде дегіл. Аққатенде олар кімседен оле сақынмай Русияның ішінде. Русия айтайық мұсылманларынан сақынғандайын. Енді Русия мұсылманлары дегенде мен текрарлайым бұл Смайылбей Гаспараның несіні. Ол заманда айтылайды Русия мұсылманлары. Русия чарлығы чүнкімеді, ол чарлықта яшап келген мұсылманлар. Шынды да кенеде шул топрақларда яшап келген мұсылман халықлары ве оларының башында тұрған руслар. Чар дегіл сөзде демократлар дейлер, ама несі фарқы жоқтыр. Onun үшін олар білелер, тек мұсылманлар оларға аққаттенде қаршылық көстере білелер, олар оны чешіт сағаларда огреніп келелер. Бұл демография тарафындан, рухи тарафындан, бұл айтайық рухи сағламлықтан ғайры хоранта сағламлығы, милли сағламлықлар тарафындан олар аққатенде çok күчлілер ве Rus халқы, aynı zaman Rusya'da geldi, Rus халқы, оларға қаршы тек күш көстере білелер, девлетке esaslanып тұрып. Бөле шақсенде келді, девлетке esaslanып тұрып, оларны зұлымға оғратып тұрып, басқыда тұтма тек чәрелер қала. Башқа же олар оны башына шықпаламазлар. Аксіне олacak Türkiye ve Müslüman halkları üstün alacaklar. Onlar onu pek yaxşı bilirler. Ve odan korkarlar. Evet. Ve bu mahkemede hepsi mabuslar çıkışta bulungandan son onlar da böyle ortak arizanen çıktılar ve bu ortak arizada ne hakkında mabuslarımız ayttılar, geliniz dinleyek. Мы хотим сделать коллективное заявление о том, что нам реально на протяжении 3 судебных заседаний как минимум, а в целом судебных заседаний уже прошло по нашему уголовному делу порядка 5 или 6, не дают высказываться. Наши законные права на ходатайство, наши законные права на заявление просто игнорируются, оставляя на потом. На потом, я не знаю, это когда, после того, как приговор произойдет, либо после того, как нас увезут в колонию, либо вообще, когда мы освободимся, выйдем. Поскольку это явное противоречие явное противоречие и нарушение действующего законодательства. Мы 2 года ждали, чтобы на суде что-то говорить. Сейчас допрашивают оперативного сотрудника ФСБ, который, очевидно, находится в очень тяжелом положении, потому что обманывать тяжело, тем более, когда задаются открытые, прямые, наводящие вопросы, которые выявляют весь обман. И вот в этот момент нам не дают возможность что-то сказать. Завтра, когда мы будем говорить, этого сотрудника уже не будет. Это один из ярких примеров. Наше заявление о том, что нас кормят недолжным образом, что мы лишены качественного питания. И вот сегодня 2-й день подряд. То есть фактически 2 суток мы находимся без питания. Потому что вечером мы вчера приехали в СИЗО 8:30 после вечернего ужина. И утром опять уехали сюда. И целый день опять находимся просто на стакане чая и 4 кусочках печенья. Это еще одно. Следующее. Тимур Ибраимов хочет заявить, но ему не дают заявить о том, что он, несмотря на то, что уже более месяца в этом СИЗО,
ему не дают капли для глаз, так он даже сейчас это в суде не может толком заявить, а вот такое питание, такое состояние его еще хуже делает состояние здоровья. И это мешает. Это лишь малая часть тех нарушений, которые сегодня мы сталкиваемся, вот казалось бы, в самом почти высоком суде, да, военном суде. Когда, не говоря уже о том, что нас, как обычных гражданских лиц, мало того, что депортировали с Крыма, так еще и судят в военных судах, как будто мы совершили какой-то военный трибунал или подвержены какому-то военному преступлению. Итого мы просто хотим, чтобы это услышали. Нам не дают об этом сказать. И мы хотим, чтобы это услышали. Мы хотим, чтобы на это обратили внимание те, кто должен обратить внимание. Но то, что это даст какой-то результат, мало сомнений. Мы хотим просто, чтобы знали, через что нам приходится проходить. Мы не жалуемся. Мы говорим о том, что нарушаются наши права. Те права, которые гарантировали те, кто пытаются говорить о каких-то правах, законах и так далее. Они их, очевидно, нарушают. И мы лишь хотим показать, через что нам приходится проходить. Но мы, иншалла, и через это пройдем. Мы не на курорт приехали. И не мы сами приехали, а нас сюда привезли. Нас посадили принудительно. И мы готовы пройти через это все. Просто это повторение истории. Повторение ГУЛАГов. Повторение всех тех каторг и ссылок, которые были в прошлом. Более ортақ аризанин мабыслер чықты, асылда бұны да ешіттік, біз сейреттік, неге диққат еттіңіз бұл аризада? İşte var, ben bilesem çok güçlü ariza ve aynı zaman onu mümkün yaxşı işletmege halkara meydanlarında niçin degende ular mında gösterirler insan haklarının bozulganların uların insan haklarını ve adliye ilaç hasta insana ilaç vermeyenlere o zulümlüktür. Onu bu pıtki nesine getirmeye mümkün. Çeşitli men aytam bu arizanı mümkün arizanı seslendirilgenini ve ular seslendirilgen yazma şeklinde gelip de kimdir okumadı uların adınlar. Bu videonu işletmege ben bilesem çok faydalı olur edi. Hem uların faydasına olur edi. Bu davada çok güzel aytkan insanlar var. Server olsun, Marlene Hanım olsun, diğerleri, Ernest Ametov. Hepsi böyle terbiyeli tahsili olgan insanlar ve doğru laflar aytma bilirler ve 2 yıl arasında birinci kere böyle kameralarga işte çıkış berdiler. Demek fırsat berdiler. Evet ve demek bu katiller korkarlar böyle arizalarda. Ular bilirsin bu mahkemelerde bu Horan tazalarından, dostlardan gayrı aslında aytayıq böyle ecnebi insanlar da iştirak ediyor. Ana o ecnebi insanlar bu gibi meselelerin hakikaten de neden sebep ularını ularga karşı cinayet işlerini açıp durup hapiste kapaganların bilmesin diye yapılgan işler. Niçin degende anda da aytayıq bu korucu insanların tarafında da çok yaşlar bu askerlikte olgan insanları ular eşitip durup evine bargan son ular aytacak böyle proseslerde olgan edim böyle aytkan ediler ve ilahire bu gibi meseleler biraz şaşmalatıcı aslında insanlarını da onların propagandası bu yerde zayıflaşabiliyor. Ondan saknalar benim. Ve geçemiz Normand formatını toplaşu olacak 9. dekabr günü. Planlaşa ama tek Allah bilir toplaşu olur mu ya da sonki günü bir şey çıkıp olamaz ama bu toplaşuda ne yetişmegeni öz fikirlerinin Milli Meclis azası Eskender Agabariyev paylaştı. Kendinizden ne aytı bu haqda?
какой бы мы ни называли формат, он не будет работать до тех пор, пока Российская Федерация не готова будет садиться за стол переговоров, быть участником этого формата и обсуждать тему оккупированного Крыма. В данном случае нужно делать акценты на 6-й пункт меморандума, в котором четко говорится, что если происходит ситуация, как она произошла на данный момент, то страны-подписанты должны вести консультации. Поэтому важно, чтобы за стол переговоров сели, если даже и без России, но об Украине, в том числе и Китай, в том числе Франция, в том числе Великобритания и США. И повесткой дня должна быть конкретна тема восстановления территориальной целостности Украины. İşte böyle fikirlerinin Eskender paylaştı. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu devletlerini Kırım, asıl da birinciden Rusya Kırım meselesini müzakere etmeyi asıl da istemiyor. Eğer çıkışlarda onlar Kırım meselesi kötürülgende birden bu mevzunu kapatalım. İkinci tarafından bu aytılgan devletler Büyük Britanya, Fransa, Amerika Koşma Ştatları, Kitay böyle onlarını Çin'e onlarını Doğrusunu aytqanda, men birinciden uların toplamağı xiyin bekim degildir ve lakin xadaru doğru, men bilmeyim niçin degende Çin memleketinin özün iç problemleri büyük. Şimdi Doğu Türkistan Müslümanlarga karşı alıp bargan cinayetlik göz önüne alsak, ular şimdi nasıl bakacak bu Kırım meselesinde? İşte men bellesem bizim tarafdarımız olmaz. Bu birinciden. İkinciden, Rusya'nı ertekeç oturtmağa mümkün olur masa başına. Ve lakin ondan ögne çok büyük adımlar yapmak gerek. Ukrayna tarafından, Ukrayna dış elçiliğinin tarafından, Ukrayna aslında özün dış siyasetinde ne bilmeyeyim haysi bir anlaşmalar barmak gerek. Böyle bir kereden sen toplayayım desen elbette onların toplap olamazsın. Üçün degende Rusya inkar edecek. Rusya inkar etkenin özünde başkaları bilmeyecekler ne şekilde sözünü al barma. Çünkü mında esas Rusya uzapt etti topraklarını. İşte İngiltere değil, işte Amerika Birleşmiş değil, Frankistan değil, Almanya değil ve ilahire. Aslında bu vakta bakmaz. Rusya istemiyor Kırım hakkında laf etmeye ama var mı yollar onu mecbur etmeye Kırım hakkında laf etmeye ya da yok? Eğer de bizler degende Ukrayna eğer de kolaylıkla bu Donbas meselesinde Rusya'ya fırsat vermeyen olsa onların programması boyunca gitmeye men bellesem Rusya biraz özün nesini değiştirir. Men bellesem Donbas meselesini biraz kestirip toxtatmak gerek edi. Ama o sürmek gerek edi Kırım'na. Rusya istemeyim Kırım hakkında laf etmeye. Donbas'tan faydası yoktur. Donbas'ın böyle laf yürgüzgenin faydası yoktur. Aksine zarar olabilir. Onun için benim fikrimce böyle, ben bilmeyeyim, men görgenime göre büyük yanlışlar birkaç yıl evvelsi yapıldı ama şimdi onu doğrulama çare var ya da halbuki yapılmadı. Gene de şu adımı izlerden kitildi. Ve asıl da yukarı şurada eksildi Kırım hakimiyeti hakkında aytıla. Böylelikle çeşitli türlü fikirler çıka nasıl işgal edilgen topraklarını reintegrasiya proseslerini geçirmek gerek ve bu vakta keliniz ne aytılganı dinleyek. Допомога спочатку людям.
допомога Меджлісу кримсько-татарського народу, органам влади. Настав час, Мустафа Ага багато про це говорив, настав час його підтримати, тільки профінансувати на рівні влади української. Уряд має діяти. Автономної Республіки Крим. У нас же діє прокуратура Автономної Республіки Крим в складі Генеральної прокуратури України. Настав час профінансувати і підтримувати діяльність органів влади поки що тимчасово, поки Крим окупований, анексований на нашій території. Более фикрне Наливайченко пайлашты насыл делер экзелде олған Қырым акиметні құрмақ керегіні айта. Шынды прокуратура чалыша Қырым мұқтариетінің прокуратурасы әнді акиметін де более экзелде олған құрмақ керегіні айта. Білесім, бұл экзел сөзіні çoğсылар pek beğenirler, lakin men bilesem bu юридик tarafından çok yanlış. Niçin degende? Экзил Litvanya, Polonya akimiyeti İngiltere'de o zaman ne? Eğer de biz Kırım'na Ukrayna diye netsek nasıl exil olacak? Yani bunda biraz mümkün eksterritorial bekim ya da bizler böyle bir teklif o vaktinde etken edik. Bir-iki rayonuna hoşmak Kırım Muhtar Cumhuriyeti'ne ve o bir-iki rayonun esasında tıklamak Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti'ne. Ve o zaman yarısı bu Kırım tarafındaki işgal tübünde olacak, bu tarafındaki bağımsız olacak ama toğusunun ne olacak? Ve o zaman ben belirlesem hakimiyeti de yerinde olacak. Nesle bakın Donetsk vilayetinin hakkında aytasın. Kherson vilayetindeki bazı bir-iki rayon. Anda Kherson vilayeti de gel. Kherson vilayetindeki bu Kırım'a nisbetten Kırım'ın sınırda olan rayonlar. Ve çünkü bilesem bu işgal ne kaç sene sürecek biz bilmeyiz. Ama bizim milli meselelerimiz durmakta. Biz milletimizin saklap kalmak gerekmez. Vakit bizge karşı çalışa. İşgalciler çaresi olgan kadar Kırım Tatar halkına ait olgan ve aslında halkımızın gayb etmeye tırışalarında. Onun için bu taraftan bizler aksine biz halkımızın saklap kalmak peşinde olmak gerekmez. Benimce öyle. Bu kolaylık ne exil degende işte bu birinciden bilesem da anayasaga kirsetilmegen denişmeler alında o exildeki yani bu yuridik inceliklerini kaldırayıq. Exildeki hakimiyet, o nasıl hakimiyet? Yani o Muhtar Cumhuriyeti'nin hakimiyeti ya da milli hakimiyet. Bunda onun biraz farkı var. Çünkü yarın bir gün Kırım kayıtkan sonra andaki Ukraynalılar olsun, Ruslar gene de Ukrayna vatandaşlığında olgan Ukrayna ve Ruslar diyecekler biz onu tanımayız. Çünkü o Muhtar Cumhuriyeti'nin hakimiyeti değil de o milli hakimiyeti de. Yani bizler eğer de istesek bir işini doğru yapma, tırışmak gerekmez doğru yapma. Menimce. Aslında 5 yıl devamında niçin bu yapılmadı? Ne toxtattı bu? Biraz mahin etmege men çok bu hususta fikirlerim var ve birinci fikir bu Ukrayna'nın içinde olan satkınlık. Nisbetten Ukrayna devletinin geleceğine satkınlık. İşte ben aytmayayım bizlerge. Ular özüne karşı çalışkan söyler çok. Bir gelecek mevzuga geçemiz. Sineveraga Kazakistan prezidenti Tokayev
Deutsche Welle матбуат вастасына мәлімат бергенде Қырым аннексия болғаны деп танылмағаны ве біздің devletimiz ве біздің әкеметіміз аннексия болғанын танымайық деп бөле мәлімат берді. Келіңіз айтқанны діңнейік. Правительство Казахстана было напугано событиями в Украине, я имею в виду аннексии Крыма и войны на востоке страны? Ну, во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Асылда шынды бұл айтқанына Украина тышышлері сабық мудері Павел Климкин более мәлімат берді, жауап келіңіздіңнейік. Слова президента Казахстану Токаєва про невизнання анексії Криму – це ляпас Україні. Але до того це ще й супертривожний сигнал. Токаєв дуже досвідчений дипломат, міг би й з'їхати. Назарбаєв такого собі не дозволяв. Токаєв або чогось боїться за країну чи за себе, або грає в якусь гру, тим більше напередодні нормандської зустрічі. Тут вже не до заяв, потрібен кризовий менеджмент. Асылда более бақыңыз пейда олды жауап Казахстанның президентінден Назарбаев Павел Климкин айтқаны кебе оле өзіне қалет меді более лафлар айтмаға. Ама такай енді айтты. Білесің, сиясетте более бір ши бар. Мен білесем бүгін сен қайсы бір вазиетке доғыры не бермесең, келер вақыт ұсаға қаршы айланacak. Evet, bu Kazakistan президенті сахнадыр. Ne üçün degende siz bağışlarsınız. Ama Kazakistan'ın Rusya'nın sınırı, ben bilmeyeyim kaç binler kilometre mesafesinde. Bu birinciden ve ikinciden o sınırın boyunda ekseriyetten kimler yaşay? Rus'tan Ukraynalılar. Anda Kazak halkı yani yerli tamır halkı pek azdır. Nüfustan. Onun için evet biraz özünü mıhaytlıqnen albara ve mında Klimkin aytты, Nazarbayev özünü öyle albarmaz edi, biraz başkaca albarır edi. Evet, Nazarbayev'in tecrübesi büyükçe edi menimce. Ama gelin bakayıq, nasıl özünü Ukrayna albardı? Rusiya öz vaxtında bu endi Kırım'ı işgal etken son. Bu Donetsk, Lugansk'te endi Cenk'te. Sonra başlandı endi laflar bu Kazakistan hakkında. Biz bilemiz ki Kazakistan'da Ruslar degende onların içinde aslında Ukraynalılar çok. Ve aynı zaman ben bir-iki Ukrayna firkaların azalarına teklifte bulungan edim. Neden sebepsiz şimdi bu fırsatla faydalanıp durup hiç olmadım yaxşı devlet yapmayı. Siz firkaların adından bu özünüzün vatandaşlarınızga müracaatta bulunsanız da bu Rus siyasetine kol tutmasın. Yani yerli halka yapışsın. Onların yani bağımsızlık onlarla birlikte bağımsız Kazakistan'ı kursun degende hiçbirisi yapmadı böyle bir beyanatla çıkmadı. Hiçbir ariza bir yerde basılmadı. Ondan sebep bilesiniz, biz kolaylıkla başkalarının nasıl özünü albarganların nisbeten bizge kelgende, bizim acımızın ular kolaylıkla neteler. Ya uların acısını da biz kolaylıkla, uların acısına da biz kolaylıkla bakamız. Onun için ben belirlesem bu yerde ileride biraz özümüzün endi tecrübeli endi bu devlet olarak özümüzün albarmak gerekmez. Kaysı bir, ben bilmeyeyim, şatalak bir toplum değil de
бұл бағымсыз девлетні құрған жемаат кебек ал бармақ керекміз. Ве біз білмек керекміз, қайда өзімізге дост тапа білеміз, яғни жолдаш тапа білеміз, қайсы біреулері бізге не жолдаш ола біле, не де дост ола біле. Чүнки мұ стратегик дұшманымыз. Ondan себеп сиясетіні де олеменім же құрмаға керек. Ама біз әрдайым Қазақстан сіз бағышларсыз, мен айтамды, Қазақстанда бір яңлышмасам да бір 20 ел керек, оны ихалесі біраз çoğulaşkanına, yani bu tamır halk, Kazaklar. O zaman bekim Kazakistan özünü biraz başkaca alıp barır. Niçin degende biz göremiz ki o vaziyette Kazakistan hakikaten de özünü işte böyle pek ne alıp barmay. Onu alında Ukrayna da tez neterede. Ukrayna öyle aldı olmay turup yutkızdı. Ve sonki haberge geçmek istedim. 5 dakikadan tekrar ziyade vaktimiz kaldı. Bugün Rostov-na-Donu şehrinde Enver Seyit Osmanov'un davasında karar çıkarılacak. Hatırlatmak istedim saygılı teleseyirciler. Tunion tahkikatçılar tarafından 17 yıl hapis cezası istenildi Enver Seyit Osmanov'a. Aslında böyle şaşılacak bir şey yaş bala, onu birinci Ahyar davasına koştular, onu da terörist yapmağa isteyirler. Ve 17 yıl bu yaş balağa istiler vermege yapılmagan cinayetler için. Aslında buğa karşı ne yapmalımız? Seni yarağında vakit bu davalarını müzakere etemiz ve vakit bilmesin ne aytmağa nasıl düşünmege bu insanlarga nasıl yaptı? Bu mında aytmaqnen iş bitmiyor. Hakikaten de Allah göstermesin kimindir kenede barıp evini basıp durup alıp gitmesinler kaysı bir mala. Ama ende öyle olgan son ende özün insan olganın göstereceğin, insaniyetliğini joymayacağın bu birinciden. Ve o alda o bizge yardımcı olacak, biz oğa yardımcı olabiliriz. Çünkü kenede aytdım, biz dünya vasıtasıyla bu baskı tarafından ularga yardım gösterip olsak gösteririk. Başka men şimdi yollarını görmeyeyim. Kimse silahla barıp kimsenin kurtarmayacak. Manda Donetsk-Lugansk meselesini bakmayları böyle şekilde. Sizler isteysiz bu siyasi mabuslerin var böyle desant taşlap kurtarsınlar. Olmayacak bir şey. Onun için men bellesem mında tek bu halkara teşkilatların vasıtasıyla o devletlerin bu albargan bu siyaset vasıtasıyla men bellesem mümkün olur. Ahır sonu ularını kurtarma. Ve daha birkaç dakikamız kaldı. Bugün aynı 25 yıl oldu. Nasıl Budapest memorandumu imzalandı. Aslında nasıl düşünüyorsunuz Sineveraga o vakit bu imzanı koyganda Ukrayna devleti yader silahından hükümetini vazgeçti ve yader silahı Ukrayna'da olmadı. Eğer de Ukrayna yader silahını bırakmagan olsa Rusya yapacağını yapar mı ya da yok? Ben aytam Kırım'ı işgal etti, Donetsk, Lugansk vilayetlerini kırıp cenk başladı. Bakın, benimce bunda çok sıları o meselelerini terenden öğrenmeyip
үстен нетелер. Мен білмеймін, қиын айтма, веләкен боле бір фикер айтажақ олам. Білесім, Они үшін біз düşünmeyik. O zaman o silahtan vazgeçkenimizden sebep bekim 27 yıl bağımsız Ukrayna oldu. O başka mesele, o pek işandı olarga, o başka mesele. Ama o zaman o silahtan vazgeçmeyen olsa, ben belirlesem Rusya onu kolaylıkla gebermez edi. Çok provokasyyalar yapıp uğa vermez edi Ukrayna'ga bu bağımsız devlet olmağa. Ve Amerika aslında garbi memleketler de çok yardımcı olmaz ediler. Menimce. Onun için bu mesele ek taraflama. Bilesem pek çok memleketlerde böyle silah yok. Ve lakin ona bakmadan onlar... Nasıl devlette bu silah olsa onun sayılar siz bağışlarsınız. Finlandiya memleketinde öyle silah yok idi. Ve 39. senede Sovet Birliği ne kadar güçlüydü Finlandiya'ya bakanda. Ama Finlandiya özün bağımsızlığını etti de, horçalap oldu da. Neden sebep bizler yapıp olamadık? Biz Kırım'daki vaziyetin öz gözümüzden geçirdik. Biz gördük kayda satkınlık yapıldı. Rusya'nı anda toktatmaya mümkün edi. Hem fırsat var edi, hem çare var edi, hem Rusya bir şey etip olamaz edi. Halbuki yapmadılar. Çok sağ olun Sinavер ağa, yayınımızın vakti sonuna geldi. Hatırlatam saygılı teleseyirciler, stüdyamızın musafiri, Milli Hareket iştirakçısı Sinavер ağa Kadyrov bulundu. Şimdi ise ATR telekanalının efirini Elvina Sitbulayeva Zaman programmasının devam edecek. Men ise sizden sağlıklaşam, güzel ve aydın günler sizge tileyim. Sağ olun. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I.
Часть 2. Dayan Kırımım. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке teң yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenin saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın bir yan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız. Merhabanız, dekabrın 5'i Cuma akşamı efirde zaman stüdyoda sizler için Elvina Sedulayeva çalışa. Budapeşte memorandumның imzalanğanına 25 yıl tola. Anlaşmağa binaen Ukrayna özek silahından vazgeçken edi. Amerika Birleşken Devletleri'nin Büyük Britanya, Rusya bizim devletimiz için toprak bütünlüğünü ve suverenitetin korçalayacağına işandırgan edi. Liberal Crimea Cemaat Halkı Hareketi berilgen vadelerini amelge geçirmege talap etti. Anda bizim muhbirlerimiz çalışa ve ilerideki ilerlerinde tafsilatlı jeke eteceğimiz. Mahkemenin sonki konu bu dakalarda icraçiler Enver Setusmanov'a hukum çıkaracağın mahkeme işinde başlanmak gerekirdi. Prokuratura ona 17 yıl şiddetli hapis cezası verilgenini isteyip. Bir gün o gün Rostov-na-Donu şehrinde geçken mahkemede iki tarafın münakaşalara geçti. Siyasi mahbusun özüne de sonki sözüne söylemeye fırsat verildi. Özünü kabatlı dep tanımay oturuşuvda Enver Setusmanov da bankiri ona ve diğer Kırım Tatarlarına ameli ve dini elementlerinin takip etkeninde kaydetti. Bunu o yanı bir genotsid olğanını bildirdi. Siyasi mahbus ona destek göstergen vatandaşlarına minnettarlık bildirdi. Благодарим всем братьям, которые освещают новости СМИ. Пусть Аллах будет доволен и воздаст возможно. Также передаю всем братьям салам. Enver Setusmanov'un ağasını beraber 2018 senesi Mayıs ayında Ahyar yanında yakaladılar. Sonradan Ernest çıkarılıp yiberildi. Enver Hizb-ut Tahrir teşkilatına alakası olğanında kabatlandı. Rusya'da o yasaklanğan teşkilatının cedveline kiriyem, vatandaşına destek ve kol tutmak için setlerde dua geçti.
Мы сегодня проводим дуа ради Энвер Агашки. Пусть Аллах примет наша дуа. Hapisten azat olması için, gelecekte ballarına, ailesine kavuşması için cemaatle toplanıp Allah'tan yer alıp din kardeşimizge dua ettik. Dünyamız tinç olsun, halkımız birlik olsun. Her vakit mana şunday dualarda katnaşıp Allah'tan tilep bu hapisteki kardeşlerimizini Kur'antalarına kayıtıp gelip birleşmesini tilekteş bulamız. Allah'tan sorayımız. Bütün bizim mahpuslarga dua yaptık. Allah kabul etsin. Allah onların tez vakitte, tez saatte öz ailelerine, korantalarına, bala çağalarına kavuştursun, azat etsin ya Rabbim. Бірдемлік пара жүремесінден ұстын Храм-Татары Ибриш Сейдамиетов Русия банкына 10 рублелік маденен параларыны кетірді. Пара жазасыны өдемек үшін оны первасыз олмаған инсанлар топлады. Июль 11-де Ибриш Сейдамиетов саяси мәбүстерге қол тұтмақ үшін Русияда юқары махкемесіне келді. Шу күні ишачилерінің қадылары терроризмде қабатланған бірінші Бахчисарай группасының ішіні дінлейді. Русия телекесізлік хадимлері о zaman еліге яқын файлны тұтып, умумен алғанда 360 bin рублелік пара жүремесіні тешкел еткен қабатлав қарарыны шығарды. Храм-Татар жымааты Хария марафоныны ғайрыдан тешкел етіп, жазаны бұл шекілде өдеді. Арестовали, запихали в свои автозаки, где были... Автозак был рассчитан на 6 человек, там, где я ехал, было 26 человек. То есть вот вопрос, за что вообще вы мне этот административный это? За то, что я пришел поддержать мусульман. Еще раз хочу поблагодарить народ, будьте едины, не бойтесь. Мы все одна целая исламская умма. Украина Казахстан devletine демарш hazırlay. Bunun sebebi Казахстан devletinin prezidenti Храмнан işgalini aqlağanымен bağlıdır. Bu malumatını Ukraina Tышкы işler nazirinin matbuat katibi Katerina Zelenko bildirdi. Deutsche Welle'ga bergen intervyusunda Kasim-Жомарт Tokayev Kırımda olğan vakalarını işgal demege olmaz dep kaydetti. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, испуга, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вище наведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно визнаній позиції, зафіксованій у резолюції Генеральної асамблеї ООН. Особливо прикро, що такі слова президента Казахстану прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ, організації, членами якої є обидві країни. А одним з засадничих принципів її, згідно з Гельсінським заключним актом, є повага до суверенітету та територіальної цілісності держав. Işgalçilerinin taraftarı Ukrayna Təhlükəsizlik Xizməti Rus dünyasının muxlisi İgor Kucherevini yaxaladı. O faal şekilde Kırım'ın işgaline qol tuttu ve Yedina Rossiya firqasının azası ola ekan. Təhlükəsizlik Xizmətində aytılğanına görə qarşı casuslıq malumatına binaen Kucherev Ukraynanın qatı Қытай қызмына келіп, четел паспорт алмаға істеген. Игор Кучерявы Украинаға қаршы олған дүния бақышынан белі. 2014 сенесі о автоканал Ахяр Жимат Ешкелятының азасы еді. Бұны бірабер Ахярда самооборона хадимлеріні топлап, оларының ярдымы еле блокпостларыны тешкелеті. Тәжавүжі мемлекетке çalışқан сатқын мемур Русия Мудафа Назирлігі тарафыдан Қырымның қайтырылуы үшін медальнен тағзырленді. Украинада ona қаршы жинайыш açıldı. Игор Кучерявы Украина топрақ бүтінлігіне қаст етуде қабатланы. Ukrayna Baş Prokuraturası harbiy cinayetçilik ve insanlıklara karşı cinayetlerinin delillerini resmileştirecek stratejiyasını işlep çıkarıp üzerinde çalışıyor. Bu hafta Baş Prokurorun muavini Gunduz Mamedov Lugansk vilayetindeki yapkan iş ziyaretinin esnasındaydı. Harbiy dava ve vaxtınca işgal etilgen teritoriyalarda cinayet işlerinin tahkikatı bu hukuk himayeci organlar için adım adım yapılacak instruksiyalardır.
Буде розроблений стратегічний документ про розслідування найтяжчих міжнародних злочинів, щоб мати єдиний алгоритм для всіх органів досудового розслідування та прокурорів. Стратегія полегшить кваліфікацію правопорушень, допоможе отримати більш якісну аналітику, опише методи збору доказів і документування воєнних злочинів. Коли на власні очі бачиш наслідки збройного конфлікту, коли спілкуєшся з людьми не в Києві, а безпосередньо на місці, це дає більше розуміння, з чим і ким ми маємо справу. Украина президенті Володимир Зеленский Украина кілсе ведені тешкелят векілерінен корашты. Бұақта ойс Facebook сәйфесінде ума мұсылманлар дини даресінің муфтицы Сейт Исмагилов білдірді. Онан сөздеріне көре 4 девлет лидерлерінің нарман корашывден евел өткерген субет мұйым олды. Тәдбірде бұлынғанларының епсі ватан первілеріні көстерген позициясынан чықыш япты. Бұнен бірабер ишғал етілген қырын ведан баста дини алиментлер әсасында япылған тақыплерінге ел бермеме керек. Ахмечеттеке Украина ортодокс кілсесіне ишғалжилер ұжым еткеніні айры диқатқа лайық еді. Мені дуже сподобався патріотичний настрій релігійних лідерів. Майже всі казали про національні інтереси України, про український Крим і Донбас та давали мудрі поради. Релігійні лідери зазначили, що моляться за Україну та побажали президенту сили терпіння і Божого благословення на переговорах лідерів країн-учасниць нормандського формату. Русия Европа üçün бір хафт ешкел етмекте, ләкін Украина ақындайсы бір сөз білі айтылмады. Бұл Лондон шәрінде НАТО азасы олған девлетлерінің лидерлері тарафындан беянат етілген корышып нетижесідір. Анда екі күнлік саммит екінленді, у альянсын 70 жылығына бағыштанған еді. Отырышып НАТОның ішінде мевжут олған анашмамазлықта кечті. НАТО саммитінің топлашывы насыл нетижелеріне екінленгені ақында Лиевхамызда икеетілі. Тоға кірген девлет азалары лидерлерінің екінлев биянатнамесінде Русия Авро-Атлантик телекесізілігіне хафылы әрекетлер япабылы жегі ақында айтылды, ве альянсты жавус әрекетлеріне жыва бережегіні білдірді. Бұнен бірабер НАТО конструктив мұнасебетлерге ашық олғаныны қайдетті. У нас відбулася суттєва дискусія щодо Росії та майбутнього контролю над озброєнням. Ми прагнемо до сильного стримування та оборони, при цьому залишаючись відкритими до діалогу з Росією. НАТО відповідає на розгортання Росією ядерних ракет середньої дальності як обороною, так і координацією своїх дій. Альянсқа кірген девлет азаларының лидерлері қайдеткеніне көре, НАТО мұдафа альянсы оларақ ешбір девлет қорқызмас, ама әр вақыт телекесіздікке жыва бермеге азыр олғаныны білдірділер. Итифардаш девлетлерінің біріне ұжым етілігі НАТОға ұжым етілген деп сайлы. Саммиті Русия тежавызына қаршы Полония ве Балтия девлетлерінің қорчалав планы мүзікер етілді. Малум олғаны кібі Түркия дайвел альянс күрділер меселесінде Анкараға қол тұтмаса, ona разы олмайжағыны білдірген еді. Ми маємо плани захистити всіх союзників, включаючи Польщу та країни Балтії. І ми вже маємо відповідні військові сили там. Ми потроїли сили швидкого реагування, і сьогодні ми запустили нову ініціативу для більш швидкого реагування. Ці плани із захисту різних частин регіонів регулярно переглядаються, і сьогодні ми погодили оновлений план для Польщі та Балтії. Корошев черчевесінде Түркиядан алды. Баш кәтібінің сөздеріне көре, Русиядан С-4 комплекслерінің сатын алынуында Вашингтон мемнен қалмады. Альянс оларны ава мұдафасына қаршы құланмайжақ, ләкин Британия НАТОның әжеле қаршылық көстіріп болығыны құветлештірі. Мұқтач олғанда оны альянс құлана білер, башқа вақытларда есе Британия ешлетежек. Ми надаємо одну армійську бригаду, 2 ескадрони винищувачів, 6 військових кораблів, включно з 2 авіаносцями. Інші країни також оголосили про додаткові внески. Ми також обговорили Росію, як ми маємо колективно реагувати на неї, що необхідно, як остерігатися та як взаємодіяти. НАТО лидерлері умуми биянатнамесінде аза олмақ істеген яны девлетлер үшін қапы ашық олғаныны білдірді. Бұл хусусен бақылы оларға Украинаның ады анылмады, ама бір күн оғыне Йенс Столтенберг дабыр кере Альянс Украина үшін ашық ве он НАТОға доғы келме керек деп қайдетті. Альянсқа кірген девлет азаларының лидерлері айтқанына көре, нефбетеке саммит келечек сенедегілді 2021 сенесі кечірілечектір. Вероника Иванцова, Заман, АТР.
Шымдылық бұл хаберлерінен таныш етмеге етіштірем бір сәттен сон месекдешім Алеся Галыч украин тілінде сізлеріне тазе хаберлерінен пілішечек. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Хорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem Ağa Dudakov öz Хорантазыларымен endi bizni bekley. Selam aleyküm Edem Ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekiyor. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musalla'da evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, ну, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом.
И надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Гönül программасының мұсафыры дирижер çalgıcı Лявер Османов. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz. Қырым татарым, бұл бұйық бір ғұрырымдыр. Қырым татарым, қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Қырым татар адым. Қырым татарым. Юрегім күнештір. Бұлыт ортсе біле. Севен қалқымызны. Қорқу білмес. Сав көңіллі. Жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорар есе менден бірі. Сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам виадетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым татардыр. Миллетім. Триває інформаційний день на АТР. Мене звати Катерина Вишневська. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Звичайно ж, великий привіт у наш Крим. Найближчі 3 години будемо говорити про все, що для вас важливо і цікаво. Долучимо до нашої розмови найкращих експертів, народних депутатів, фахівців. Тож робіть гучніше, ми починаємо. Парламент надав добровольцям статус учасників бойових дій. Утім, нардепи мають претензії до закону. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Очільник МЗС розповів, який документ підпишуть. Рада обговорить продаж землі. Опозиція каже, на парламентські слухання запросили не тих аграріїв. Верховна Рада сьогодні провела ранкове засідання. Як воно минуло і що обговорювали народні депутати, знає наша Мілена Амедій. Вона від самого ранку, як завжди, слідкує за роботою парламенту. Є зараз з нами на прямому зв'язку. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, як минув сьогодні день у Верховній Раді України. Салям алейкум, Катерина. Отже, сьогодні в наших депутатів на порядку денному було лише 4 законопроекти. Перший з них стосувався статусу учасників бойових дій, а другий про ринок електроенергії, і ще 2 пов'язані з медициною. Але наші депутати сьогодні встигли набагато більше, ніж запланували. Отже, щодо учасників бойових дій. Почали вони саме з нього, і таким чином стосується він тих людей, тих добровольців, які виконували бойові завдання в зоні ООС та в зоні АТО. Проєкт закону прирівнює їх якраз до учасників бойових дій. І от під час розгляду цього законопроекту стався такий скандал через неоднозначне трактування однієї з правок. Європейська солідарність дуже обурилася та сказала, що таким чином тепер можна усіх бойовиків, навіть сепаратистів, теж називати учасниками бойових дій. А через це вони можуть мати якісь особливі навіть пільги.
був справжній скандал. І от сказали ще Європейській солідарності, що «Слуги народу» цією правкою просто нівелювали усю суть цього законопроекту. Оголосили перерву на 15 хвилин і таки змогли дістатися консенсусу. Полягає він в тому, що днями будуть запропоновані ще декілька законопроєктів, які будуть уточнювати статус волонтерів-медиків, зокрема, та угрупувань, які взаємодіють в зонах АТО зі Збройними силами України. Щодо голосування, то цей законопроект підтримали усі, окрім «Опозиційної платформи за життя». Вони взагалі не голосували. Тепер щодо «Опозиційної платформи за життя», що ж, вони сьогодні встановили справжній такий сумний рекорд у Раді 9-го скликання. Депутат Володимир Кальцев, виявилося, що 8 разів, уявіть собі, кнопкодавив вчора під час розгляду правок у законопроекті про роботу Державного бюро розслідувань. Це ж журналісти зафіксували. І ще один раз він проголосував за свого сусіда при реєстрації на вечірнє засідання. Дмитро Разумков, спікер парламенту, подякував журналістам, нашим колегам, за таку пильність, а з порушником тепер будуть розбиратися у регламентному комітеті. Такий от сумний рекорд, на жаль, побили в «Опозиційній платформі за життя». У сесійній залі навіть пропонували ввести нарешті вже кримінальну відповідальність за такі порушення. Дмитро Разумков сказав, що це цілком підтримує. І таких нарахували поки що лише 3 людини, які за кримінальну відповідальність. Зараз ми чекаємо на масштабні громадські слухання щодо реформи землі. Обговорюватимуться вже о 15-й годині. Не згодні вже отут, під стінами Верховної Ради, з прапорами, з плакатами вийшли. Знаємо, що окрім депутатів заслухаємо ще аграріїв. Поки що зала закрита, але о 15-й обіцяють, що журналістів таки пустять. Буде дуже гаряче, тож не перемикайтеся, буде цікаво. Кореспондентка була наживо з Верховної Ради. Чекає на початок парламентських слухань стосовно ринку землі. АТР транслюватиме це наживо, не пропустіть. А я долучаю до нашої розмови народну депутатку від фракції «Слуга народу» Ірину Верещук. Пані Ірино, вітаю вас. Сьогоднішній день у Раді. Яким він був? Чи все встигли, що запланували? Доброго дня, вітаю усіх. Так, сьогодні був черговий насичений день. Не все ми встигли, звичайно. Залишилось 3 законопроекти, але тим не менше ми продовжимо уже невдовзі. Сьогодні справді буде дещо, можна сказати, така акцентована подія. Це парламентські слухання щодо відкриття ринку землі, де всі фракції без винятку, в тому числі і аграрні організації, і ті люди, експерти, які записались і змогли, так би мовити, пройти через комітет і будуть допущені, щоб виступити з парламентської трибуни, зможуть сказати своє слово, в тому числі і до президента, до уряду, і до парламенту, щодо і концентрації земель в одних руках, і чи можна, чи не можна продавати українську землю іноземцям і так далі. Сподіваюся, що після таких слухань кожен для себе певні висновки зробить. Також, пані Ірино, зараз дуже так гаряче обговорюється тема нормандської зустрічі у Верховній Раді. Також ми бачили з цього приводу думки. Що думаєте ви? Чи дійсно має зараз парламент теж напередодні цієї зустрічі сказати своє слово? Були пропозиції обмежити якісь червоні лінії? Чи готується якась подібна заява? Така заява була виголошена опозицією вчора на парламентському засіданні. Вони виголосили, так би мовити, маніфест чи звернення щодо червоних ліній. Я вважаю таку заяву політичною, але зрештою парламент – це той орган і те місце, де потрібно робити політичні заяви. Отже, опозиція скористалась можливістю парламентської трибуни і звернулася до президента Зеленського з так званими червоними лініями. Але варто зазначити, що президент Зеленський перед тим про такі червоні лінії уже говорив. Отже, ця заява не суперечить тим позиціям, які будуть відображені. Я дуже сподіваюся, і ми 9 грудня це побачимо і почуємо у документі під час зустрічі в Парижі. Пані Ірино, ще сьогодні так було про закон про добровольців, що їх прирівняють до учасників бойових дій. Що про це думаєте? Чи є у вас якісь зауваження до цього закону?
Ми голосували за цей закон у другому читанні, дійсно 2045, однак там була маленька заминка, тому що вдалося, чи не вдалося навпаки, ми проголосували одну поправку, яка викликала шквал обурення у опозиції. Ми зустрілися, переговорили, знайшли спосіб вийти з цього стану, і закон був проголосований в цілому. Загалом це дійсно дуже потрібний закон, на який чекали і 19 разів робили спробу проголосувати у 8-му скликанні, але він не був проголосований. Сьогодні він є проголосований, і добровольці отримають учасника бойових дій. Дякую, пані Ірино, що долучилися до нашої розмови. Ірина Верещук, народна депутатка від фракції «Слуги народу», була з нами наживо. А я запрошую до студії Сергія Тарана, голову управління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір». Пане Сергію, вітаю. Проходьте, будь ласка. Так, обговорювали ми зараз день у Верховній Раді України. Зокрема, закон про добровольців так званих. Верховна Рада надала їм статус учасників бойових дій. Втім, у «Європейській солідарності» запевнили, що закон містить небезпечну правку, яку слухаємо співголову фракції Ірину Геращенко. Тільки що 215 «Слуг народу» підтримали поправку, якою можливість дали лазейку, що статус можливий учасника бойових дій отримують бойовики, сепаратисти і таке інше. Ця поправка була протягнута в тіло закону, і ми зараз намагалися насправді її ліквідувати з цього закону. Але ми бачимо, що в нас тут голубі міра з колорадськими значками, знаєте, під вишиванками, які засіли в перших рядах. Вони протягують поправки, які нивелюють саму суть цього закону. Ірина Володимирівна, я дуже вибачаюсь. Якщо знову будуть образи в Верховній Раді України про колорадські значки, про вишиванки, про свастику, про будь-які інші атрибути, то давайте все ж таки по-іншому ставитись до своїх колег. Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що закон іще доопрацюють. Слухаємо спікера парламенту. Сьогодні чи днями буде зареєстрований законопроект, який врегулює ту колізію, яка склалася під час розгляду правки номер 15. Паралельно з цим буде внесено уточнення щодо визначення підрозділів, які взаємодіють з командуванням ООС. Ми, якщо не буде заперечень в залі, скоротимо строки підготовки та надання альтернативних до цього законопроекту і достатньо швидко зможемо його розглянути на наступному пленарному тижні. От такий закон, і от така там була помилка, чи це може не помилка, це припустилося її через неуважність, чи це хтось міг навмисно це все протягнути, бо дійсно тут таке питання, воно слизьке, і ми до цієї теми також у цьому статусі Донбасу особливого так торкалися. Оце одне і те саме, чи все-таки через цей турборежим знову якісь помилки? Та я не думаю, що тут лише помилки. Річ у тім, що є підстави вважати, що подібні поправки, які урівнюють статус добровольців і статус оцих терористів, є підстави для цього. Чому? Тому що, наприклад, радник РНБО Сивохо прямо каже, що для того, щоб настав мир, треба, щоб всі одне одному пробачили. Україна має вибачитись перед Донбасом, це його цитата. Ну, очевидно, Донбас перед Україною, чи як там він собі уявляє. Я перепрошую, а люди, які такі пропозиції вносять, вони взагалі розуміють, яка може бути реакція тих самих учасників бойових дій серед українських добровольців на подібні взагалі норми? Реакція суспільства, не лише добровольців, буде дуже однозначна, і це буде, таке ніхто не прийме. І саме тому я постійно кажу, що подібні плани так званого миру призведуть до більшого конфлікту. Тільки це буде вже конфлікт всередині країни, а не лише на окупованій території. Саме тому, що існують такі дуже дивні поправки від офіційних осіб, наголошую, від радника РНБО, який є відповідальний за інтеграцію Донбасу, саме тому, що є такі пропозиції, виникають питання, чи подібні речі, які пропонували сьогодні в закон, чи це є випадковість, чи це є цілеспрямована політика, яка має на меті
статус ветеранів, добровольців, які воювали за Україну, і статус терористів поставити на один юридичний рівень. Ну так, взагалі тут виникає питання, як це опиняються такі подібні правки у сесійній залі. Взагалі так кажуть, що виправлять. Що ви про це Ну думаєте? добре, якщо там є, наприклад, от як зараз депутати Європейської солідарності, які це побачили і виправили, а якби не побачили, то напевно за це було б і проголосовано. Це було б і проголосовано, тому зараз дуже важливо дивитися уважно за кожним кроком і розуміти, що такі так звані непорозуміння, вони можуть бути не лише в сесійній залі, а, наприклад, на нормандській зустрічі. Чому? Трошечки пізніше. Так, про неї тому зараз дуже уважно за цим треба докладніше. стежити. І закон, безперечно, потрібний, але через те, що справді і в залі парламенту, і в владі є люди, які бачать російсько-українську війну крізь призму російської пропаганди, через ці речі ми повинні бути дуже уважними, наскільки такі закони справді ухвалюються в інтересах України. Ну от сьогодні ще о 15-й, нагадаю, телеглядачам не пропустіть, транслюватимемо це наживо. Буде обговорення відкриття ринку землі у Верховній Раді. Такі парламентські слухання. Чого від них чекаєте, що там можуть взагалі говорити і які питання мають, перш за все, врегулювати у цій дискусії? Ну, насамперед, я очікую те, що припиниться оця ненормальна дискусія, коли у нас кажуть, що всі ті, хто є проти того законопроекту, який пропонує «Слуга народу», то всі ті проти ринку землі. От давайте зараз долучимо трошки інформації, послухаємо Юлію Тимошенко, лідерку «Батьківщини». Вона запевняє, що на ці парламентські слухання аграріїв пускають за квотами, за якими. Слухаємо Тимошенко. Мені дуже прикро, що перший раз в стінах Верховної Ради ці парламентські слухання громадські проводилися таким чином, що були розписані квоти. Меншість була віддана і сказали, ну там ви розписуєте, кого ви приведете, але більшість за квотами приводиться сьогодні в зал в 15:00 тих, хто буде наполягати на продажі землі, хто буде наполягати на тому, щоб Україна отримала в цілому ті закони, які стосуються, по суті, позбавлення України сільськогосподарської землі. А втім, представниця монобільшості Ірина Верещук каже, що закон про ринок землі не буде в такому вигляді, в якому є. Далі слухаємо її пряму мову. Обіцяю, що буде і цікаво, і корисно, тому що нам потрібно зрозуміти позиції сторін, оцінити на сьогодні ситуацію, бо ми маємо між першим і другим читанням дуже мало часу, це 4 тижні, аби вже продемонструвати результат. А результатом мають бути внесені поправки, прийняті комітетом і проголосований закон. Якщо такі поправки будуть внесені, а їх є більше 4 тисяч, а отже їх дуже багато, і такі поправки знайдуть необхідну кількість голосів у залі, це буде добре. Якщо ні, ми будемо думати далі, що робити. Однак в тому вигляді, в якому є закон, він точно не буде. Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко теж розповів, чого очікує від цих парламентських слухань. І давайте почуємо Олексія Гончаренка. Саме головне, щоб те, що сьогодні прозвучить на слуханнях, було враховано, щоб це не було просто для галочки, щоб випустити пару. Взагалі ситуація дуже небезпечна, там 3000 правок, я не бачу поки що, не чую чітких заяв від монобільшості, що вони збираються врахувати принципові речі, а саме радикальне обмеження в одні руки, продажу дійсно українським фермерам, щоб український селянин міг не тільки продати землю, але й купити землю, щоб ми запустили не земельний базар, а дійсно земельний ринок. Так, почули думку народних депутатів, і мова йде про 1000 поправок. Чому? Ну саме тому, що у нас дуже хибна була дискусія, що всі ті, хто проти ринку землі, вони автоматично, це ті самі люди, що проти цього закону. Хоча це різні речі. Наприклад, ринок землі потрібен Україні, сумнівів немає. Але реформа ринку землі може бути різна. Може бути в інтересах великих аграрних підприємств, які можуть володіти величезними паями землі. І це от такі моделі, зокрема, прийнятні в Латинській Америці. А можна йти європейським шляхом, де акцент робиться на малих фермерських господарствах, які розвивають набагато більшу лінійку аграрних продуктів. І саме головне, вони отримують інфраструктуру на селі, яка не розбігається в міста і не поповнює бідні фавели, як в Латинській Америці, а справді працює на місцях. Дійсно, при нашому потенціалі тут можна це зробити дуже грамотно. Дискусія потрібна. До чого призводить та чи інша модель ринку землі. А у нас це зводилось до того, хто проти ринку землі по моделлю слуг, то значить проти ринку землі. Так я сподіваюся, що на цих парламентських слуханнях, зокрема, будуть внесена ясність щодо того,
того розміру землі, який може володіти кожен громадянин. І дуже важливо ще запровадити механізм контролю, що буде з тою землею, якщо вона використовуватиметься не за призначенням. Так, вибачте, я вас зараз переб'ю, бо з нами на прямому зв'язку є Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Він перебуває зараз у парламенті, де буквально за 20 хвилин розпочнуться слухання стосовно ринку землі. Пане Денисе, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, з чим ви прийшли до парламенту, що будете пропонувати і чого взагалі чекаєте від цих слухань? Доброго дня. Бачите, вже кілька місяців в Україні точиться питання. Над питанням дискусія найбільше – це обіг земель сільськогосподарського призначення. І ви бачили, скільки разів аграрії виходили і до стін Верховної Ради, і на головній магістралі. Сьогодні в парламенті, як нелогічно це звучало, але вже після першого читання проводяться слухання щодо запропонованого варіанту обігу земель сільськогосподарського призначення. Ми сьогодні прийшли з чітким меседжем озвучити ті правки, які ми будемо подавати до другого читання. Ці правки стосуються... Так, на жаль, перервався зв'язок. Почули ми Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Він от зараз готується саме так до цих парламентських слухань, які ми обговорюємо. Так, дійсно, ці питання, тут дуже багато питань до цього ринку землі, але є ще одне дуже важливе питання, яке під час першого читання не звучало – окуповані території. І як бути тут, як відкривати цей ринок землі, і що ми маємо робити зараз, які, можливо, запобіжники ставити, бо маємо дуже суттєву частину України зараз окуповану. Окупована територія, вона є територією України, тому ті закони, які будуть діяти щодо ринку землі, будуть діяти на цих територіях. Інша річ, що поки що Україна не може гарантувати виконання цих законів. Але я би тут бачив інше питання. Тут все-таки основний акцент має робитися на прорахунках, які покажуть ефективність від тої чи іншої моделі ринку землі. Тому що моделі ринку землі можуть бути різні. Дуже важливо зважити цифри, подивитися наслідки, подивитися на соціальні наслідки, які призведе та чи інша модель. І, звичайно, якщо буде вдала реформа землі в Україні, ринку землі, то, звичайно, це полегшить реінтеграцію окупованих територій. От продовжимо тему взагалі цієї агресії окупованих територій. Нормандська зустріч вже менше тижня до неї залишається. Сьогодні був у нас у гостях в Україні прем'єр-міністр Швеції. І під час зустрічі з ним президент Зеленський розповів, що обговорюватиме на зустрічі Нормандської четвірки. Слухаємо президента. Ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це теж дуже важливе питання. Я б теж хотів розуміти хоча б рамку всіх цих термінів. Я впевнений, що ми будемо підіймати питання можливості місцевих виборів, яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші, представлені на місцевих виборах всі наші партії, за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. Міністр закордонних справ України розповів, що домовилися записати у рішенні Нормандської зустрічі. Про це Вадим Пристайко розповів журналістам під час саміту НАТО. Давайте послухаємо голову МЗС. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. Так, привідкрив трошечки завісу Вадим Пристайко. Ця нормандська зустріч і цей документ, якщо він буде підписаний, що зміниться?
Ми ж його не бачили, цей документ. В тому то і іронія, що ми про цей документ дізнаємося з засобів масової інформації закордонних або від Пристайка, який так само говорить іноземним журналістам. Ну, ми А про от формулу такої... Штайнмайера теж дізналися від іноземних І тому журналістів. я не бачу, щоб ми навіть могли щось говорити, бо ми не бачили цього документу. Єдине, що хочу зазначити, що, на жаль, не багато у нас гарних очікувань, тому що раніше, подивіться, яка у нас дискусія велась перед кожною нормандською зустрічю і взагалі подібною зустрічі в Україні. Завжди велась дискусія яка? Чи посилить Захід санкції щодо Росії? В яких галузях будуть санкції? Чи отримає Україна додаткову летальну допомогу після того, як Росія вкотре не буде виконувати мінські домовленості? Що ми зараз обговорюємо? Які Україна здасть позиції? На яких умовах ми згодимося на вибори? От зараз президент говорить, ми піднімемо питання про контроль україно-російського кордону. Ну нічого собі. Так як взагалі можна про якийсь політичний процес говорити, якщо в нас не буде гарантій, що ми там будемо. Так і про санкції я зараз розумію, йде дискусія, щоб зберегти їх взагалі. Дискусія. Я чув лише за останній місяць слово санкції з уст президента двічі за останній місяць. А раніше це було постійний рефрен будь-якого дискурсу. Раніше у нас на нормандській зустрічі була атакуюча позиція. Зараз у нас оборонна. Тому я думаю, що найоптимістичніший сценарій, який можна очікувати, якщо так відверто від цієї зустрічі, це те, що все залишиться як є. Так само санкції залишаться, і так само Україна буде отримати підтримку Заходу. Якщо цей нульовий варіант залишиться, я думаю, що це буде оптимістичний варіант. Інше риторичне питання, для чого взагалі було так поспішати на цю зустріч, відводити війська і оголошувати про те, що ми готові на формулу Штайнмайера, якщо ми не уявляли собі, що ця зустріч завершиться з оптимістичним для України сценарієм. Ну, тим не менше, до неї готуються. От президент провів нараду із силовиками, а далі повідомлення прес-служби очільника держави. Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії. На нараді затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. А от голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв у свою чергу назвав недолік перемовного формату нормандської зустрічі. І далі слухаємо Ескандера Барієва. Каким образом Российскую Федерацию затянуть в процесс? Каким образом повлиять на то, чтобы Российская Федерация все-таки села за стол переговоров и начала обсуждать восстановление целостности Украины и конкретно говорить в комплексе как о проблеме Донбасса, оккупированного Донбасса, так и о проблемах оккупированного Крыма. И, соответственно, мы видим, что Российская Федерация всячески дает определенные посылы, что тема Крима закрита, і ми к ній не будемо возвращатися. От як зараз дійсно має себе поводити Україна, бо так, дійсно, з боку Російської Федерації лунають ці заяви, що це питання ми не будемо піднімати у рамках нормандської зустрічі, і дійсно вони можуть це використовувати як геополітичну зброю, але ми ж не можемо зараз теж припуститися на такі пропозиції. Потрібно чітко заявляти, що Крим не сходить з порядку денного. І навіть якщо ми говоримо на нормандській четвірці про ситуацію на Донбасі, постійно треба з міжнародним партнером піднімати це питання. І я думаю, що треба також говорити, що санкції з Росії навіть неможливо знімати до тих пір, поки не лише окупована територія Донбасу не повернеться під контроль України, а й Крим. Постійно про це треба наголошувати. Саме тому, що ми не окреслюємо чітко свою позицію, а говоримо лише про абстрактно дипломатично-мирний шлях вирішення конфлікту, саме це дає міжнародним партнерам підстави думати, що, можливо, ми готові на якісь неприйнятні компроміси. І одним з таких компромісів може бути, що ми давайте забудемо Крим або винесемо задушки, а колись про це згадаємо. Оце неприпустимо, тому це питання, воно не має входити в будь-яку зустріч, навіть якщо ця зустріч присвячена лише Донбасу. Ну, а взагалі, от щодо цієї нормандської зустрічі, дуже багато таких і страхів, і напруги навколо неї. От чи дійсно вона, а те, що вона відбувається, це якийсь для нас є позитив і якийсь крок, як то про це казав, наприклад, президент у своєму влозі? Ну, я ж про це вже говорив, що я не бачу оптимістичних очікувань, тому що я не уявляю собі той сценарій, від якого Україна би виграла. Ну, якщо б ми, наприклад, уявимо, як говорить президент, що Росія забирає свої війська, по-перше, треба розуміти, що в всіх гарячих точках, які є навколо Росії, присутні російські війська. Росія не вивела війська ні з Придністров'я, ні з Кавказу.
і там є російські війська. І для Росії це інструмент зовнішнього впливу на інші країни. По тій простій причині, що інших інструментів у неї немає. Ні економіки в неї немає, ні інституцій немає. І тому вона присутня. Через військові конфлікти вона намагається впливати на інші країни. Як можна за 1 годину переконати Путіна бути добрішим і вивести війська, я не уявляю. Ну це все одно, що залізти до скаженого вовка в клітку і переконати його за годину стати вегетаріанцем. Це неможливо. Тому я не вірю, що Росія так швидко змінить свою зовнішню політику. Я вірю в те, що на Росію треба тиснути. Санкції, дієва армія і дипломатичний фронт – це ті інструменти, які показали вже свою ефективність. Вони, до речі, свого часу показали свою ефективність, ще коли існував Радянський Союз. Тоді так само, такими самими методами, Захід тиснув на Радянський Союз, і ми знаємо, чим це закінчилось. Інших інструментів щодо Росії немає. І я не вірю лише в те, що, зустрівшись в нормандському форматі, можна за якусь там годину чи другу переконати Путіна змінити ту політику, яка в Росії була останні 20 років. Ну, тим не менш, це зустріч у форматі нормандської четвірки, а не двійки. Так, поговоримо про іноземних наших партнерів. Під час зустрічі президентів Франції та США журналісти запитали Дональда Трампа про ворога НАТО. Нагадаю, що днями Макрон сказав, що Росію за ворога не вважає. Президент США каже, що у нього з французьким колегою досить схожі позиції. Далі слухаємо президента США. Президент Макрон та я маємо досить схожі позиції в цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це добра річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії. Я говорив про це на великих стадіонах. Людям це подобалось. І я долучаю до нашої розмови Карину Орлову, журналіста з Вашингтону, США. Карино, вітаю. Як вам такі вислови Трампа щодо відносин з Росією? Да, здравствуйте. Ну вот вчера буквально Палата представителей приняла резолюцию, которая призывает не возвращать Россию, точнее выступать против возвращения России в G8, сейчас G7. И это хороший знак, хотя я бы обратила внимание на количество голосовавших против. Это 71 человек, это достаточно много. 339 проголосовали за, то есть примерно все демократы, около 100, наверное, республиканцев, да, и все-таки 71 человек был против. Но в любом случае резолюция была внесена в августе, сразу после того, как Трамп предложил вернуть Россию в G7. Он тогда предложил не просто Россию вернуть, он еще предложил, если вы помните, провести саммит G7 у себя в гольф-клубе в Майами, и что вызвало, конечно, огромное просто неприятие публики, ему пришлось изменить свое решение, в результате саммит пройдет в Камп-Дэвид в следующем году. Но после этого сразу же, демократы Палаты представителей внесли в Комитет по иностранным делам резолюцию, осуждающую возвращение России в G7. Резолюция прошла получила единогласную поддержку всего комитета. Это хороший знак. И сопредседатель комитета по иностранным делам республиканец, он выступил в поддержку этой резолюции. И резолюция, что очень важно, говорит, что России нельзя возвращать G7 до тех пор, пока она не прекратит оккупировать территории Украины, включая Крым, и не прекратит агрессию в отношении Украины. Это, то есть резолюция четко отдельными словами выражает поддержку Украине, что сейчас особенно важно. Потому что республиканцы, представители написали свой альтернативный отчет по итогам слушаний по импичменту в Комитете по разведке, и в нем все равно говорится, что Украина, на самом деле это Украина в 2016 году вмешивалась в выборы США, что, конечно же, является полной неправдой, это абсолютно конспирологическая теория, которая почему-то многие республиканцы Конгресса, которые всегда считались друзьями Украины, и такими очень детскими в отношении России, вот сейчас они поддерживают эту абсолютно фальшивую конспирологическую теорию, которая, естественно, играет на руку только России, которая вообще-то была вброшена российскими спецслужбами, паблик, и об этом давали показания американские спецслужбы, Палате представителей, но тем не менее. Так что то, что было принято вчера по поводу G7, это хороший знак, это очень хорошо для Украины, потому что сейчас Дональд Трамп оказался в такой ситуации, когда у него ему есть импичмент, который, скорее всего, будет вынесен в Палате представителей из-за того, что он поставил интересы безопасности США, естественно, под угрозу в первую очередь, но в то же время, естественно, он и попытался, поставил
национальную безопасность Украины под угрозу. Дякую. Карина Орлова, журналіст, була з нами наживо з Вашингтону, США. Згадала цю резолюцію проти повернення РФ до J7. У Конгресі США її ухвалили. Давайте послухаємо витяги з цього документу і перейдемо до обговорення. Київ підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засуджує агресивні дії Росії в Україні, включаючи незаконну окупацію Криму та постійну дестабілізацію Сходу України. Закликає всіх лідерів Великої Сімки виступати проти реадмісії Росії, допоки вона не закінчить окупацію всієї суверенної території України, включаючи Крим, і не зупинить напади на демократію по всьому світу. От такий витяг з резолюції. Втім, ми чули Трампа і взагалі на цих його у Парижі не буде. Втім, буде Франція, буде Німеччина. На яких позиціях будуть вони? Вони будуть на більш поміркованих позиціях щодо Росії, але самі вони нічого не зроблять. І треба сказати, що в Сполучених Штатах завжди була дуже чітка проукраїнська і антиросійська позиція по цій простій причині, що в Сполучених Штатах завжди сприймали агресію Росії як щось вороже. Як в демократичній партії, так і в республіканській. І лише недавно, після відомого скандалу з розмовою Зеленським і Трампом, там змінилася позиція, це стало підставою для початку імпічменту. І це стало підставою для того, що вперше слово «Україна» буде по-різному сприйматися серед республіканських і демократів. Але це виняток з правила. Я сподіваюся, що це і буде винятком з правила, тому що загалом американське суспільство не налаштоване на дружбу з Росією. В цьому є дуже багато підстав, і історичних підстав, і ідеологічних. Вони не можуть зрозуміти, як це може любити одного царя впродовж багатьох десятків років, як це відбувається в Росії. Але на сьогодні ми повинні, наша дипломатія, займати активнішу позицію і працювати активніше з американськими дипломатами, і з республіканцями, і з демократами. І будучи осторонь того скандалу, який є зараз в Сполучених Штатах, говорити про інтереси України, пояснюючи, що це також інтереси Сполучених Штатів тримати стабільність у цьому регіоні. Так, дякую. Сергій Таран був гостем нашої студії. А далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарською». Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I.
Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgiyle толы Қорантаны зиярет етмек үшін Бақчысарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз Қорантазыларымен енді бізді беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek керек. Уақыттар насıl oldu da alıştalığı aldı. İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом. И надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Гönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Dilawar Osmanov. Qırımda saat 20'de, Kiyev'de saat 19'da seyretiniz. Четвер, 5 грудня, 2114 день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас. 17 років позбавлення волі. В російському Ростові-на-Дону оголосили вирок Енверу Сейтосманову. Його окупанти затримали в травні 2018-го та звинуватили в організації осередку забороненої в Росії Хізбут Тахрір. Підтримати Енвера Сейтосманова приїхали з півсотні співвітчизників. До зали суду пустили близько 30. На засідання також приїхав генконсул України в Ростові Тарас Малишевський. Напередодні Енвер Сейтосманов виступив з останнім словом у суді. Він не визнав себе винним, вкотре заявив,
заявив, що його та інших кримських татар окупанти переслідують через національність та релігію і назвав це новим геноцидом. Енвер Сейт-Османов подякував співвітчизникам за підтримку. Благодарю всем братьям, которые освещают новости СМИ. Пусть Аллах будет доволен и воздаст возможно их брать. То есть, также передаю всем братьям саламу. Чверть століття з дня підписання Будапештського меморандуму. Згідно з ним, Україна відмовилася від ядерної зброї, а США, Велика Британія та Росія зобов'язалися гарантувати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Виконувати їх закликають активісти міжнародного руху «Liberate Crimea». Вони зібралися перед посольством Росії. На місці працює Владислав Стожук. Влади, вітаю і розкажи, будь ласка, як проходить акція? Вітаю, Олесю. Тож російське посольство сьогодні стало стартовою точкою у цілій серії акцій біля посольств країн-підписантів Будапештського меморандуму. Акцію проводить Всесвітня організація Liberate Crimea та Кримсько-татарський ресурсний центр та Меджліс кримсько-татарського народу. Активісти тут зібралися, щоб нагадати підписантам Будапештського меморандуму і, перш за все, Росії, яка порушила Будапештський меморандум в 2014 році, напавши на Україну і анексувавши Крим, нагадати про порушення Росією міжнародного законодавства. Для цього розмалювали всю площу перед російським посольством написами «Liberate Crimea» і закликами звільнити Крим. Активісти нагадали про злочини Російської Федерації в Криму і напередодні зустрічі у нормандському форматі прийшли, щоб передати символічного листа з нагадуванням про злочини до посольства Російської Федерації. Лист і досі можна побачити, лист досі висить на паркані російського посольства, оскільки до активістів так ніхто і не вийшов. Зараз всі люди відправились до посольства Сполучених Штатів Америки, де проведуть таку ж саму акцію. Наступною точкою буде посольство Франції, Великої Британії і на завершення Китаю. А про перебіг цих акцій ви зможете детальніше дізнатися в наступних випусках. Олесю. Спасибі, Влади. З нами наживо був кореспондент «Заман» Владислав Стожук про події, які відбувалися біля посольства РФ, де активісти закликали Росію дотримуватись зобов'язань Будапештського меморандуму. Україна готує демарш казахстанській стороні через слова президента країни, які виправдовують анексію Криму. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко. В коментарі журналісту Deutsche Welle Касим Жомарт Токаєв сказав, що не вважає те, що відбулося в Криму, анексією. Ми вважаємо, що то, що произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, испуга, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вище наведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно визнаній позиції, зафіксованій у резолюції Генеральної асамблеї ООН. Особливо прикро, що такі слова президента Казахстану прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ, організації, членами якої є обидві країни. А одним з засадничих принципів її, згідно з Гельсінським заключним актом, є повага до суверенітету та територіальної цілісності держав. Прибічник окупантів. Служба безпеки України затримала активного учасника анексії Криму та члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого. Як повідомили у відомстві, контррозвідка отримала інформацію, що він прямує на материкову Україну, щоб отримати український закордонний паспорт. Ігор Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією. 2014-го був учасником громадської організації «Автоканал Севастополя». Причетний до організації блокпостів у Севастополі та охорони громадського порядку. За свої заслуги перед країною-агресором зрадник нагороджений медаллю Міноборони РФ за повернення Криму та ювілейним знаком ФСБ ветеранам спецслужб Росії, захисникам Криму і Севастополя. Проти Кучерявого відкрите кримінальне провадження за статтею посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Минула доба на фронті була спокійною, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. Ворог 4 рази обстрілював позиції українських воїнів, але заборонену Мінськими угодами зброю не використовували. Бої спалахували на Донеччині, на Приазов'ї. Там сутички відбувалися із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Президент Зеленський зустрівся із військовиками. Напередодні Дня Збройних сил України він подякував солдатам та офіцерам за службу та відзначив героїзм захисників на сході країни. З нагоди свята президент України нагородив військових бойовими орденами та медалями. Увесь світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих українців. Ми обов'язково повернемо наших людей та наші території. І зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом, але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою. Росія – загроза для європейської безпеки, а от про Україну – жодного слова. Такою є підсумкова декларація зустрічі лідерів країн НАТО в Лондоні. Там завершився дводенний саміт, приурочений до 70-ліття Альянсу. Зустріч проходила на тлі непорозумінь всередині самого безпекового блоку. До чого ж домовилися на саміті НАТО – далі у сюжеті. У своїй підсумковій декларації лідери країн-членів НАТО зазначили, дії Росії загрожують євроатлантичній безпеці, і Альянс реагуватиме виважено на усі її агресивні дії. При цьому залишатиметься відкритим до конструктивних відносин. У нас відбулася суттєва дискусія щодо Росії та майбутнього контролю над озброєнням. Ми прагнемо до сильного стримування та оборони, при цьому залишаючись відкритими до діалогу з Росією. НАТО відповідає на розгортання Росією ядерних ракет середньої дальності як обороною, так і координацією своїх дій. Лідери країн-членів блоку наголошують, НАТО – оборонний альянс і не загрожує жодній країні. Проте готовий реагувати на будь-яку загрозу і в будь-який час. А напад на одного союзника буде нападом на всіх. На саміті також вдалося погодити оновлений план захисту Польщі та країн Балтії у разі російської агресії. Нагадаю, раніше Туреччина заявляла, що не погодиться на нього, поки альянс не підтримає Анкару в її позиції щодо курдів. Ми маємо плани захистити всіх союзників, включаючи Польщу та країни Балтії. І ми вже маємо відповідні військові сили там. Ми потроїли сили швидкого реагування, і сьогодні ми запустили нову ініціативу для більш швидкого реагування. Ці плани із захисту різних частин регіонів регулярно переглядаються, і сьогодні ми погодили оновлений план для Польщі та Балтії. Згадали під час зустрічі й Туреччину. За словами генсека, російські комплекси С-400, закупівлею яких незадоволені у Вашингтоні, не будуть інтегровані в протиповітряну оборону Альянсу. Натомість Велика Британія збільшує свій військовий внесок у сили швидкого реагування НАТО. У разі потреби ними користуватиметься Альянс, решту часу – Велика Британія. Ми надаємо 1 армійську бригаду, 2 ескадрони винищувачів, 6 військових кораблів, включно з 2 авіаносцями. Інші країни також оголосили про додаткові внески. Ми також обговорили Росію, як ми маємо колективно реагувати на неї, що необхідно, як остерігатися та як взаємодіяти. Лідери НАТО в спільній декларації зазначили відкриті для всіх нових членів. І хоч України в цьому контексті не звучало, днем раніше генсек Єнс Столтенберг заявив, двері для нашої держави відкриті, і вона має прямувати до НАТО. Насамкінець лідери країн-членів Альянсу заявили, чергового саміту наступного року не планують, тож зустрінуться вже у 2021-му. Вероніка Іванцова, Заман, АТР. Новий виборчий кодекс України планує розглянути сьогодні Верховна Рада. І майже одразу після початку ранкового засідання в парламенті оголосили перерву. На місці працює наш кореспондент Олена Стецюк. Олено, вітаю. І розкажи, які перспективи ухвалення виборчого кодексу. Вітаю, колего. Отже, основна новина зараз, що виборчий кодекс на сьогодні таки скасовується. Його пересувають вже на інший день. Але розповім про все по порядку. Власне, депутати зібралися сьогодні зранку на 10 хвилин пізніше. І спікер Дмитро Разумков оголосив про перерву на півгодини задля зустрічі з головами фракцій. Власне, сьогодні першим питанням на порядку денному мав бути якраз виборчий кодекс. Поясню, що депутати ще минулого скликання, 8-го, проголосували цей законопроект
в липні. Тоді пропонувалося, що скасовується скандальна вже мажоритарка та запроваджується пропорційна система за відкритими списками. Власне, суть полягала у тому, що виборці мали голосувати не лише за партію, а також за конкретних людей, кандидатів від цієї партії. Власне, потім спікер тодішній Андрій Парубій цей законопроект підписав, а ось новий на той момент ще новий президент Володимир Зеленський цей законопроект ветував. І ось сьогодні депутати мали вже з величезною кількістю правок та пропозицій президента розглядати його знову. Власне, у провладній фракції наголосили, що є багато претензій, зокрема, вони нарікають на те, що тут нібито була прихована мажоритарка. Тому вони усе хочуть поліпшити і, власне, спростити для самих же виборців. Давайте послухаємо пряму мову представника від монобільшості. Буде конкуренція і між самими кандидатами від одної партії, тому що буде ще цей такий праймеріс, такий собі, тому що люди зможуть обрати, окрім партії цілому, вони зможуть вибрати ще серед цієї партії кращих кандидатів. Тобто вони будуть вибирати найталановитіших, найдосвідченіших, найпрофесійніших, ті, хто їх переконав, ті, хто дійсно з ним спілкувався. Тому що я от тут бачу таких списочників партійних, що вони ніколи людей не бачили. Я кажу, що ти бачив коли-небудь людей? Він каже, я тільки по телевізору бачив людей. І ось буквально 10 хвилин тому депутати вже повернулися після наради у сесійну залу, і спікер Дмитро Разумков оголосив, що це питання щодо розгляду законопроекту по виборчому кодексу переноситься, оскільки величезна кількість правок, і вони потрапили вже достатньо запізно. Ми навіть зранку бачили, як депутати отримали величезні стоси паперів і казали, що вони просто елементарно не встигли ще з ними ознайомитися. Ось така інформація станом на цю хвилину. Більше буде вже у наступних випусках. Студія. Дякую, Олено. З нами наживо з Верховної Ради була кореспондентка ЗАМА Олена Стецюк. Ну і це все, чим встигаю поділитись. Більше кримсько-татарської менш ніж за годину розповість Ельвіна Сейдбулаєва. Актуальні новини завжди доступні на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів вже на нашій YouTube-сторінці. Гарних вам новин і дякую, що обираєте АТР. Даян Кырымым, біраз да сабыр еле. Ирадең бұйық, қар түбінде алгүл олып ачасын. Сел олып, уфақ түфек ташыны елдан ювасын. Дақ қая кебе сусып тұрсаң біле. Даян, тыш сықып, юмруқларыны топлап, sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер жоқтыр. Кетежеклер, теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң, сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз, дос дұшманың биян oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarmız.
Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Ефір АТР триває. У студії Катя Вишневська. Найближчу годину разом із вами у компанії наших гостей будемо говорити про все, що вас цікавить, і про все, що для вас є важливим. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Рада обговорює продаж землі. Опозиція каже, на парламентські слухання запросили не тих аграріїв. Парламент надав добровольцям статус учасників бойових дій. Утім, нардепи мають претензії до закону. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Очільник МЗС розповів, який документ підпишуть. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. У нашій студії я вітаю головного редактора видання «Остров» Сергія Гармаша. Добрий вечір. Добрий день. Розпочнемо з того, що у Верховній Раді зараз відбуваються слухання парламентські стосовно відкриття ринку землі. Наша Мілена Амеді перебуває у парламенті, слідкує за перебігом цих слухань. І зараз вона з нами є на прямому зв'язку. Мілана, вітаю. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається у Верховній Раді? Салям алейкум, Катерино. Стає все гарячіше. Вже 1,5 години триває цей комітет. І запросили не тільки депутатів, але й власників сільськогосподарських земель, аграріїв. І от усі вони в залі не вмістилися. Дехто навіть зайняв депутатські місця, хтось стоїть прямо у залі, навіть заповнена гостьова ложа. І от усі вони протягом цього часу обговорюють, чи продавати ринок землі, чи ні. Відкрив засідання комітету Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді. Зараз він якраз і говорить. Після нього виступив міністр економіки і розвитку сільського господарства Тимофій Милованов. І дали слово опозиції. Звісно ж, опозиційна платформа «За життя» закликає не голосувати за цей законопроект. Батьківщина каже про те, що галас не дуже стає. Батьківщина каже, що треба обов'язково проводити всеукраїнський референдум. Зараз виступає депутат зі «Слуги народу». Ви можете чути, як викрикують аграрії «Ганьба». Прямо зараз це відбувається. Зазначу, що от коли виступали з опозиційною платформою «За життя», взагалі опозиція уся, Батьківщина, Європейська солідарність, їм навпаки аплодували наші аграрії, які прийшли на засідання. Депутатська група, до речі, «За майбутнє» каже, що взагалі теж не голосуватиме за цей законопроект. І навіть демонстрували буквально декілька хвилин тому кадри з кінофільму «Іван Васильович змінює професію». Там якраз був уривок про продаж земель народних і зірвало теж оплески дуже добре. Цікаво, що аграрії, які сидять зараз на місцях наших депутатів, вони, на відміну від нардепів, не дивляться в телефони, не розмовляють один з одним, вони уважно слухають спікера, який виступає, хто б це не був. І, як ви чули, або викрикують «Ганьба», або аплодують. Як мінімум, ще 1,5 години триватимуть ці слухання. Ми залишаємося тут. Тут дуже весело і дуже гаряче, тож слідкуємо і ви не пропустіть далі.
Дякую, Мілено. Дякую за те, що розповіла нам, що відбувається в Верховній Раді. Будемо з нетерпінням чекати від тебе на нові деталі і на нову інформацію. Отже, триває парламентське слухання. До другого читання в Раді долучити аграріїв, фахівців і поговорити про це питання. Знаете, я не сильно разбираюсь в рынке земли, но у меня вот есть дача под Киевом, в глухом селе. И меня радует, что я приезжаю туда, и там практически нет людей. То есть я могу побыть в тишине, как бы день, там, два. Но по сути, это же говорит состояние нашего села. Поэтому земли-то полно, но она же пустая. И когда вот показывают аграриев, митинги проходят, у меня всегда вопрос, кто эти люди? Почему они не на земле? Какой их интерес? Почему вообще наше общество так взбудоражено вопросом земли, как будто мы все землевладельцы? Хотя это ж не так. Вот что мне терять от этого открытия рынка земли? Рынок земли существует, сейчас он теневой. Поэтому его нужно сделать легальным, чтобы государство могло получать с него какие-то доходы. И мы должны прекрасно понимать о том, что, ну это я нашим телезрителям говорю, о том, что политические силы в парламенте, они не всегда отстаивают интересы страны, они отстаивают свои собственные интересы. Сейчас, скажем так, Украина находится в долговой кабале, которая все усиливается, увеличивается. И единственная надежда нам, нашего правительства, нашей власти нынешней, это все-таки приток иностранных инвестиций. Самая быстрая возможность получить эти инвестиции, не только иностранные, а и так называемые иностранные, то есть выведенные с Украины фактически в офшоры, и вернуть их назад в виде инвестиций, эти деньги, можно как раз вот открытием рынка земли. Поэтому, когда там какие-то фракции голосуют против рынка земли, ну, здесь нужно смотреть в частности, конечно, да, то есть, может быть, действительно есть какие-то нормы неприемлемые, я не знаю. Но мы должны понимать, что эти фракции заинтересованы в том, чтобы эта власть была слабее, заинтересованы в том, чтобы на чем-то поднимать свои рейтинги. Соответственно, скажем так, у оппозиционных сил есть свой интерес. И мне, например, извините, закончу просто, мне, например, непонятно, когда ОПЗЖ против рынка земли, хотя в России, а это пророссийская сила открыта, он открыт, этот рынок земли. Почему у нас его нельзя открыть? Поэтому нужно, конечно, говорить о разных ограничениях. Нельзя давать иностранцам возможность купать там много земли. Ну, бачите, но вообще рынок нужно открывать, безусловно. Втім, ну, зацікавлені дійсно в тому, щоб іноземні саме інвестиції і валюта заходила. Ну, я же говорю, иноземные инвестиции – это так называемые иноземные инвестиции. Не сильно там иноземцам нужна наша земля, в принципе. А вот наши олигархи, которые вывели в офшорах, эти деньги лежат, они заинтересованы, куда им еще их вкладывать. Ну, так, тут, ну, ви бачите, питання, в тому числі і про цих парламентських слухань, про які ми говоримо, це не ринок землі, хоча, звичайно ж, це важливе питання, теж потребує обговорення, тут і політика, мабуть, теж. От є аграрії там якісь присутні, говорили сьогодні у Верховній Раді, що там теж якісь квоти на аграріїв, одні аграрії аграрніші, інші ні. От що про це думаєте? Я думаю, что те аграрии, которые занимаются действительно аграрными работами, они сейчас все-таки занимаются работой. Да? Вот я сейчас шел к вам в студию, и там возле Национального банка просто столпотворение людей в каких-то жилетках оранжевых, и невозможно пройти просто. Я из-за этого чуть не опоздал на эфир. И у меня вопрос к этим людям, что вы здесь делаете? Почему вы не работаете, если я работаю? Это сейчас рабочее время, да? Почему вы мешаете тем, кто работает? Я думаю, что вопрос политизирован очень, особенно, ну, когда у нас были протесты перед Национальным банком, ну, кроме непосредственно касающихся вкладчиков. А здесь вопрос о вообще, ну, о политике монетарной, да, государства, когда простых людей интересовала монетарная политика государства. Это явно, ну, политизированный вопрос, возможно, с кем-то проплаченный, наверняка кем-то проплаченный. То же самое и в Раде. Я не знаю, кто туда пришел, скажем так, какие аграрии туда пришли. Я думаю, что их туда пригласили определенные политические силы все-таки для того, чтобы, скажем, оказать психологическое давление на депутатов. Поэтому, хотя, может быть, есть и заинтересованные люди, конечно. Но я говорю, здесь вопрос не в том, открывать или не открывать рынок земли. Его нужно открывать, потому что он существует и нелегально. Да, так? Вопрос как. Но это, наверное, нужно все-таки делать консультациями. Это не обязательно выносить вот на парламентскую трибуну. Это все можно работать. Ну, бачите, поки що там те, що ми бачимо, те, що відбувається. Так, що виступають депутати, є люди, які представники от аграрного бізнесу, і вони або аплодують, або там кричать ганьба. Тобто поки що, я не знаю, ну, щось конструктивного, суттєвого там нема, там є емоції.
И там есть шоу. Ну, наверное, это одна из возможностей слить эмоции ненужные перед непосредственно голосованием. Уже, да? Потім сказати, ну ми ж обговорили. И так тоже, да. Хотя, конечно, это недоработка нашей власти, которая думает, что получив такую поддержку на выборах, им можно делать все вообще, и общество их поддержит. Сейчас они должны убедиться в том, что общество не во всем их поддержит. И с обществом нужно работать просто, и не обязательно перед голосованием непосредственно. Перерву вас Сергій Шахов, народний депутат, позафракційний, є з нами зараз наживо. Пане Сергію, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи є ви зараз у Верховній Раді, чи, можливо, присутні на парламентських слуханнях стосовно ринку землі? На парламентських слуханнях не присутній і вважаю, що там немає якогось моменту, що можна якісь законопроекти там відстоювати або щось говорити. Я вже все сказав з трибуни і сказав все, що я думаю про продаж землі і взагалі про продаж всіх державних підприємств, які навіть не може потрапити проста людина, і народний депутат повинен брати перепустку, а сьогодні монобільшість попродавала всі стратегічні підприємства. Давайте до ринку землі повернемося. Кажуть, що тисячі правок подані до другого читання. Чи є там ваші? Є правки з агрохімічних паспортів, з екологічної складової, що сьогодні відбувається на ринку землі, як вони вважають, а я вважаю, що просто відбувається вбивство української землі через екологічну складову в нашій державі, через розпашку релі, не просто пахотних земель, а і порушень релії, навіть болота вспахали і посадки вже повирубали всі. Всі мої правки повністю є до цього законопроекту. У мене ж був відповідний законопроект з агрохімічними паспортами, з регулюванням межі повністю і з демаркаційною лінією в Україні. Дякую. Сергій Шахов, народний депутат, позафракційний, був із нами наживо. Нагадаю, що у Верховній Раді тривають парламентські слухання стосовно відкриття ринку землі. Ми будемо за ними слідкувати, але не лише ринком землі сьогодні жили у Верховній Раді. Там також надали добровольцям статус учасників бойових дій. Втім, у «Європейській солідарності» запевнили, що закон містить небезпечну правку, яку слухаємо співголову фракції Ірину Геращенко. Тільки що 215 «Слуг народу» підтримали поправку, якою можливість дали лазейку, що статус можливий учасника бойових дій отримують бойовики, сепаратисти і таке інше. Ця поправка була протягнута в тіло закону, і ми зараз намагалися насправді її ліквідувати з цього закону. Але ми бачимо, що в нас тут голубі міра з колорадськими значками, знаєте, під вишиванками, які засіли в перших рядах. Вони протягують поправки, які нивелюють саму сутність цього закону. Ірина Володимирівна, я дуже вибачаюсь. Якщо знову будуть образи в Верховній Раді України про колорадські значки, про вишиванки, про свастику, про будь-які інші атрибути, то давайте все ж таки по-іншому ставитись до своїх колег. Ну, а зараз давайте послухаємо, що сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков стосовно закону і перспектив його доопрацювання. Там днями буде зареєстрований законопроект, який врегулює ту колізію, яка склалася під час розгляду правки номер 15. Паралельно з цим буде внесено уточнення щодо визначення підрозділів, які взаємодіють з командуванням ООС. Ми, якщо не буде заперечень в залі, скоротимо строки підготовки та надання альтернативних до цього законопроекту і достатньо швидко зможемо його розглянути на наступному пленарному тижні. Так, трошки пізніше поговоримо про добровольців. Зараз давайте почуємо Олексія Гончаренко. Виступає у Верховній Раді. Нагадаю, там тривають парламентські слухання стосовно землі. Розповідають про себе, що в них 3 паспорти, 5 паспортів цих олігархів. Нам нема різниці, які вони. Ви все робите саме під це. Бо якщо б у вас була інша мета, як в усіх нормальних країнах світу, Польщі, будь-якої іншої країни, щоб був міцний клас середній фермерів на селі, щоб люди жили на своїй землі, обробляли її, годували себе, годували країну, то ви б не такий закон вносили. Ви б вносили закон з обмеженням в одні руки. Ви б вносили закон, де першочергове право мають тільки ті люди, які живуть в цій громаді. Тільки вони можуть купити там землю. Ви нічого цього не робите, тому що ваша мета є абсолютно іншою. Ми всі подали правки, там 3000 правок.
Друзі, я вам можу сказати правду. Наплюється монобільшість на наші правки. І я вам хочу сказати, що ми маємо діяти. Вже годі ці розмови, як все погано. Значить, я закликаю, є обласні ради по всій країні. Юлія Володимирівна, вас багато голів обласних рад. Я особисто звертаюсь до наших. Ми маємо всі, щоб на день другого читання під стінами Верховної Ради України були всі обласні ради країни, провели виїзне засідання і сказали, що ні цьому закону з розпродажу української землі олігархам. Я запрошую вас. І останнє. Це парламентські слухання, будуть висновки. В мене прохання до всіх вас. Давайте зараз встануть всі ті, хто проти такого закону. 10 секунд, будь ласка. Будь ласка, хто проти такого закону, про цей земельний базар і про цей розпродаж української землі, встаньте, будь ласка, всі, щоб вони побачили реальну позицію цих... Дякую. Я запрошую до слова голову Херсонської державної адміністрації Юрія Веніаміновича Гусєва. Юрій Веніамінович Гусєв, будь ласка. Чули Олексія Гончаренка. Тривають парламентські слухання у Верховній Раді, обговорюють відкриття ринку землі. Слідкуємо за їхнім перебігом, а зараз давайте все-таки повернемося до закону. Добровольцям надали статус учасників бойових дій. От були зауваження, що там якась поправка є, яка може і бойовиків туди прирівняти. Як думаєте, як вона туди потрапила? Це через неуважність? Чи дійсно якісь є у Верховній Раді люди, які притримуються подібних? Ну, я, честно говоря, не знаю конкретно поправки, еще не видел материалов голосования. То, что там есть люди, которые притримуются таких поглядів, это безусловно, там целая фракция есть, которая притримуется таких поглядів, и этого не скрывает, собственно, ОПЗЖ называется, и всячески ездит в Москву, консультируется и вносит нужные поправки. Но в данном случае, я говорю, мне трудно анализировать эту поправку. Единственное, что вот Ирина Геращенко выступала, но у меня сразу возникает вопрос, вы же 5 лет были у власти, что же вы не приняли, не уравняли добровольцев тогда, когда вы имели на это возможность? Кажуть, не вистачило часу попереднього. Як думаєте, чому? Ну, я помню массу, скажем, законодательных актов непонятных, на которые выстачало часов. Вот на это не выстачало, во-первых. А во-вторых, давайте говорить откровенно, все-таки при Петре Порошенко начались действительно гонения на добровольцев. Сколько их сейчас сидит по тюрьмам до сих пор, благодаря Матиусу, который уже не работает, да, и, наверное, есть основания, почему он не работает. Но никто эти дела не пересматривает. Поэтому я бы, еще раз повторяю, политики преследуют свои интересы. Интересы рейтингов своих, интересы в том, чтобы чем слабее эта власть, тем сильнее оппозиция, скажем так, тем больше она на нее способна влиять. Поэтому им в данном случае чем хуже, тем лучше. Ну а конкретно поправка же, надо смотреть просто эту поправку. Я не думаю, что действительно наше законодательство будет включать боевиков или террористов, да, поскольку они уже есть определение, що це терористичні організації. Так, тим не менш, бачите, такі речі у Верховну залу якимось чином через комітет все ж таки потрапляють, але напередодні нормандської зустрічі ухвалюють цей законопроект. Як ви думаєте, чи це співпадіння, чи ні? Да, может и не. Может, действительно, это сигнал России к тому, чтобы, скажем так, Россия была лояльнее, показать, что мы готовы к компромиссам каким-то. Ну, давайте говорить о том, что мы сейчас очень много даем сигналов России. Это не значит, что мы все их собираемся выполнять, поскольку, я так думаю, да, сейчас наша власть заинтересована в том, чтобы эта встреча состоялась. Очень много поставлено на карту именно ради того, чтобы состоялась встреча. Поэтому сейчас много будут обещать, но не факт, что все будет выполняться. Тем более, ну, давайте учитывать, что это не голосование, что будет еще второе чтение, так. Да, конечное голосование. Улица уже предупреждена о том, что есть такая возможность, и наша власть уже должна понимать, что Зеленский все равно вернется из Парижа в Украину. Поэтому это серьезный фактор. А то, что обещают, знаете, как перед свадьбой, лишь бы дала, называется.
Так, дійсно, дуже багато у нас Верховна Рада між першим і другим читанням у законопроектах виправляє. Про нормандську зустріч поговоримо трошки з вами докладніше. Сьогодні прем'єр-міністр Швеції був в Україні у гостях, і під час зустрічі з ним президент Зеленський розповів, що буде обговорювати на зустрічі нормандської четвірки. Далі слухаємо президента. Ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це теж дуже важливе питання. Я б теж хотів розуміти хоча б рамку всіх цих термінів. Я впевнений, що ми будемо підіймати питання можливості місцевих виборів, яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші, представлені на місцевих виборах всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що домовилися записати у рішенні нормандської зустрічі. Про цей документ він розповів журналістам під час саміту НАТО. Давайте слухати голову МЗС. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. От такі плани мають високопосадовці, президент. От вам достатньо цієї інформації напередодні нормандської зустрічі? Вона вже в понеділок. Ну, честно говоря, ничего нового я сейчас не услышал, об этом постоянно говорится. Нереалистичные ожидания о том, что там возможно действительно вывод незаконных вооруженных формирований. Не для того Россия вкладывала в них столько денег, чтобы их сейчас вывести. Тем более, что, смотря что считать законными, незаконными. Да? То есть не может быть, чтобы все боевики ушли, осталась украинская армия. Тогда нет самого конфликта, Россия, скажем, теряет все. Россия, конечно, не позволит этому состояться. То же самое с границей. И они постоянно об этом говорят. Но озвучивать такие требования нужно, наверное. И, собственно, то, что сказал Пристайко, документ ни о чем. То есть лидеры констатируют то, что уже... Декларативная резолюция. Ну, это коммюнике скорее больше. Знаете, то есть они говорят о том, что уже состоялось, поддерживают это и предлагают подумать о чем-то еще. То есть это действительно ни о чем, в принципе. Но чем-то должна завершиться эта встреча, поэтому будет принят такой документ. Ну, це, мабуть, не найгірший варіант закінчення цієї В нашем случае, как слабой, скажем так, стороны на этих переговорах, да, для нас это хороший вариант. Но наша власть будет иметь возможность, скажем, начать свою историю отношений с Путиным с чистого листа, да, уже как-то познакомиться, понять, что невозможно иметь с ним дело все-таки, поскольку люди не способны к компромиссам, для них это неестественно вообще. Они привыкли либо покупать, либо забирать. Вот договариваться они не умеют торговаться. Поэтому, наверное, давайте пройдем этот путь для того, чтобы, скажем так, двигаться куда-то дальше все-таки. Ну, порядку денного, втім, нема. І от зустріч віч-навіч Путіна і Зеленського, як думаєте, буде чи ні? Я думаю, она будет. Россия в ней заинтересована, и там будет обсуждаться газовый вопрос. Я вообще думаю, что Россия ведь не заинтересована была в этой встрече до Нового года, пока мы не примем новый закон об особом статусе Донбасса. И то, что Россия согласилась в декабре провести, это именно, скажем так, результат того, что не решен газовый вопрос, в котором заинтересована Россия. Поэтому такая встреча состоится, я думаю, и на ней будет обсуждаться именно газовый вопрос. Это именно то, что привело Россию сейчас в Париж на нормандскую встречу. Тим не менш, готуються в Україні. Президент готується до цієї зустрічі. Провів нараду сьогодні Зеленський із силовиками, а далі повідомлення прес-служби очільника держави.
Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії. На нараді затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. От таке повідомлення від Офісу президента. Тепер послухаємо голову Кримсько-татарського ресурсного центру Іскандера Барієва. Він назвав недолік перемовного формату нормандської зустрічі. Каким образом Российскую Федерацию затянуть в процесс? Каким образом повлиять на то, чтобы Российская Федерация все-таки села за стол переговоров и начала обсуждать восстановление целостности Украины и конкретно говорить в комплексе как о проблеме Донбасса, оккупированного Донбасса, так и о проблемах оккупированного Крыма. И, соответственно, мы видим, что Российская Федерация всячески дает определенные посылы, что тема Крима закрита, і ми к ній не будемо возвращатися. А як ви вважаєте, чи буде дійсно тема Криму звучати під час зустрічі у Парижі? Я думаю, нет. И я вот присоединюсь к вашему попереднему оратору, что, знаете, не только Россия посылает сигналы, что тема Крыма будет закрыта, но и Украина, к сожалению, посылает такие сигналы. Потому что восстановление или разговоры, да, о прямой покупке газа из России, это фактически называется, если мы восстанавливаем добрососедские и торговые отношения с Россией, то это называется, что мы признали, собственно, отсутствие конфликта у нас с Россией, то есть отсутствие Крыма фактически. Мы перестаем за него бороться, если мы начинаем налаживать добрососедские отношения с тем, кто его оккупировал. Поэтому это серьезный сигнал. Я думаю, это недоработка нашей власти, непонимание вообще ситуации, как это будет Россия обыгрывать на, скажем, международной арене. И с этим нужно, действительно, это нужно реагировать, и об этом нужно говорить и писать. Поэтому я думаю, что Путин уже обозначил, что тема Крима не обсуждается. А чи можемо і чи маємо ми, я маю на увазі зараз так, владу України, дослухатися взагалі до того, що там каже Путін, що він там знімає з порядку денного, не знімає, тим більше, що формує, мабуть, не він порядок денний нормандської зустрічі. Скажем так, Зеленский может встать и сказать, что я хочу поговорить о Крыме, но Путин может встать и сказать, что разговоры о Крыме закончены, либо просто игнорировать. Здесь самодеятельность как бы не допускается. На таких встречах обычно все проговаривается заранее, и повестка дня формируется действительно всеми сторонами. Я не думаю, что... Це все-таки четвірки переговори. Да, но все-таки давайте не забывать, скажем так, конфликт касается России и Украины, а Франция и Германия это все-таки больше посредники. Поэтому, и то сейчас не единые посредники, скажем, то есть позиция Франции, позиция Германии, насколько я знаю, сейчас разнятся. Поэтому я думаю, что вопрос Крыма, вот нам говорят, что будет подниматься, но это для внутреннего пользования. Я не верю в то, что наша власть действительно рассчитывает решить сейчас вопрос Крыма, если она при этом, скажем так, не воюет, я не имею в виду в военном плане, а воюет вообще, да, с Россией. Потому что вот даже сейчас цитата, которую приводилась на экран, Зеленский не видит возможности решить вопрос Донбасса, кроме как политико-дипломатические методы. Извините, а экономические методы? Ведь это самый эффективный метод. Все санкции Запада экономические. И именно они работают. Все остальное Путина не трогает. А що ви зараз маєте на увазі? Економічно це як? Якісь теж санкції? Чи навпаки якась торгівля? Это все, что может ослабить Россию экономически прежде всего. Это в какой-то степени это экспроприация российских активов на территории Украины. Российский бизнес здесь свободно работает до сих пор. То есть мы должны ослаблять противника систематически на всех фронтах. Мелкими укусами, может быть, насколько мы можем. Да? Но ослаблять его. А мы при этом вместо того, чтобы ослаблять, мы с ним мало того, что пытаемся договориться, мы его поддерживаем экономически. Потому что если мы ведем торговлю с Россией, то эта торговля же не в убыток России, она в прибыль России, иначе бы она на нее не согласилась. Понимаете? Поэтому если мы поддерживаем нашего оккупанта, да, скажем, экономически, то чего мы хотим вообще? Так, зачепили ми з вами тему міжнародних наших закордонних партнерів західних. От під час зустрічі президентів Франції та США журналісти запитали Трампа про ворога НАТО. Нагадаю, що днями Макрон сказав, що Росію за ворога НАТО не вважає. Президент США каже, що у нього з французьким колегою досить схожі позиції. Далі пряма мова Трампа.
Президент Макрон та я маємо досить схожі позиції в цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це добра річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії. Я говорив про це на великих стадіонах. Людям це подобалось. От така репліка його. І Трампа, звичайно ж, в Парижі не буде, але буде Макрон. І так основний тут меседж, який тут дуже така навіть люб'язне таке ставлення до Росії демонструє президент США. Каже, що у нього позиції схожі з Францією. То отже, на яких позиціях буде Франція і Німеччина у Парижі? І чи не може так статися, що Зеленський там буде один проти трьох? Ну, давайте говорить откровенно. Россия действительно не враг НАТО, потому что она перед НАТО как моська перед слоном. Это абсолютно очевидно, скажем так. Поэтому то, что говорит Макрон и то, что говорит Трамп, это говорится не о России и НАТО. Это говорится то, что им Украина не нужна. Вот она им мешается сейчас между ног, скажем так. Поэтому НАТО с Россией может действительно достаточно нормально существовать, если бы не было Украины. И здесь вопрос политических принципов. Если мир, скажем так, цивилизованный мир чтит международное право, а оно было явно, скажем, и очевидно нарушено Россией, то все-таки нужно, скажем так, становиться на позиции Украины. А это невыгодно, а этого не хочется. По каким-то субъективным причинам. Почему-то Трамп очень любит Путина, непонятно какой любовью. То есть, есть эти факторы. К счастью, Меркель, хоть, скажем так, и часто занимала деструктивную, на мой взгляд, позицию, на мой взгляд, потому что все-таки я знаю, что именно Германия, скажем, навязала нам эти Минские соглашения своего рода, для того, чтобы просто остановить войну, потому что Европа больше боится самого конфликта, боится потока беженцев на свою территорию. Тут, власне, треба згадати, за яких умов це відбувалося. У нее свой интерес. Но в данном случае, я думаю, что Меркель более принципиальна, скажем так, Германия более принципиальна. Отбросим денежный вопрос Северного потока-2, да, но в политических вопросах более принципиально. По крайней мере, она не пытается выстроить с Путиным, то есть не закрывает глаза на то, что происходит в России, между Россией и Украиной, и пытается строить с Россией просто бизнес. Но политически она опять же говорит о санкциях, она говорит о том, что оснований для снятия санкций нет, поскольку есть предмет санкций, то есть агрессия на Донбассе и оккупация Крыма. До речі, щодо санкцій, чи будуть вони збережені, чи може навіть посилені? То, что посылы я не верю в это, поскольку не такая конъюнктура сейчас, а то, что они будут сбережены, сохранены, я думаю, что да, Западу нужно демонстрировать свою приверженность, скажем, все-таки каким-то своим ценностям, опять же, своим ценностям, да. И сегодняшнее заявление Конгресса о том, что... Давайте слухати за резолюцію Конгресу США щодо повернення Росії до Великої Сімки. Палата представників підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засуджує агресивні дії Росії в Україні, включаючи незаконну окупацію Криму та постійну дестабілізацію Сходу України. Закликає всіх лідерів Великої Сімки виступати проти реадмісії Росії, допоки вона не закінчить окупацію всієї суверенної території України, включаючи Крим, і не зупинить напади на демократію по всьому світу. От такий витяг з цієї резолюції. Які висновки тут можемо зробити? То, что США, американский истеблишмент, что совсем не одно и то же, что американский президент, скажем так, демонстрирует именно накануне нормандской встречи свою поддержку, скажем, Украине, заявляет о своих интересах в этой части мира. И то, что для нас это, конечно, очень полезно. То есть США послали четкий сигнал России и Макрону с Меркель, скажем так, какие красные линии допустимы в разговоре с Путиным, опять же. Щодо участі взагалі США у цих, так? Тобто воно не буде формальним участь США, але буде як такий нагляд зверху, чи як це може бути? Я не думаю, что будет даже нагляд, поскольку сейчас наглядать некому. Уже даже Курт Волкер уволен, скажем так, другого человека нет. Но выражать поддержку, да, принципиально заявлять о поддержке, Соединенные Штаты, скажем так, это делают. И это, конечно, будет, скажем, накладывать свою тень вообще на все эти переговоры. Поскольку, все равно и Франция, и Германия
скажем, ну, и экономически, и в военном плане, тем более, не могут тягаться с Соединенными Штатами. Поэтому Макрон может думать, что Путин ему не противник, конечно. Но быть уверенным на 100% никто не может. И Макрон должен понимать, что он президент Франции, а не просто частное лицо, которое симпатизирует старому маразматику. Извините. Ну, дійсно, Макрон, він є президентом Франції, а Меркель, вона є канцлером Німеччини. Отже, тут які можуть бути, і що ми можемо від них чекати, бо вони, ну, будуть навряд чи відстоювати позиції України, вони будуть відстояти на позиціях все-таки Німеччини і Франції. Они будут стоять на позициях, скажем так, не развития этого конфликта, купирования этого конфликта. С другой стороны, они понимают, что если Россия не пойдет на уступки, то полностью за счет Украины этот конфликт, скажем так, прекратить тоже невозможно, потому что тогда конфликт будет уже внутри Украины, и это будет еще ближе к Европе. Поэтому я думаю, что их роль будет сейчас больше посреднической ролью, попыткой все-таки сблизить Зеленского и Путина, чтобы дать им возможность найти общий язык. А все остальное будет зависеть только от нас, от нашего президента, насколько он будет принципиальным и насколько у него вообще адекватное восприятие ситуации. То есть пока еще я не уверен, что он полностью понимает, что мы воюем с Россией не только на Донбассе, а вообще воюем с Россией. Это гибридная война. И военная компонента в ней составляет 1/4 часть, а все остальное это не военные компоненты. Вот когда наша власть это поймет, и в том числе господин Ермак, да, который ездит туда в Россию и о чем-то договаривается, о чем мы с вами не знаем, вот тогда, скажем так, возможно эффективное сопротивление в этой войне. Если нет, ну, мы будем проигрывать. Так, ну, вже небагато нам залишилося чекати. В понеділок нормандська зустріч. Подивимося, що з неї вийде. Сергій Гармаш був гостем нашої студії. Я вам дякую. А далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарською» з Ельмаса Сан. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Передаю інформаційну естафету моїй колезі Гульсум Халіловій. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр.
Бүгінде ышық вет севгі ile толы қорантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз қорантазыларынан енді бізні беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek керек. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin ben bilesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом. И надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Гönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Dilaver Osmanov. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім үле ерлайымчы ай өлмен мен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға,
Йырларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақлы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Merhabanız, dekabrın 5-i Cuma akşamı efirde Zaman stüdiyada sizler için Elvina Sedulaeva çalışa. 17 yılға azatlıqtan marum etildi. Rusiyanın Rostov-na-Donu şehrinde keçken mahkeme Enver Usmanov'a hüküm çıkardı. Onu işgalciler keçken sene mayısında kanunsuz tefrit etip, Hizbut Tahrir teşkilatına alakası olğanını da qabatladı. Enver Usmanov'a destek göstermek için işgal etilgen Kırım'dan 50'ge yakın insan keldi. Mahkemege Rostov'daki Ukrayna baş konsulu Taras Malышевский'de bulundu. Генеральное консульство Украины не оставит нашего гражданина в беде. Конечно же, будет реакция и Министерства иностранных дел Украины. Спасибо всем за его поддержку. Я думаю, что мы сможем его вернуть домой. Он будет дома со своей семьей и со своим народом. Хочу призвать мусульман к тому, чтобы не оставались равнодушными, как минимум читали дуа за наших братьев, как максимум поддерживали. Иншаллах, будем просить у Аллаха, чтобы исход это был для них наилучшим образом, чтобы они в ближайшее время вернулись в свои семьи. Мое отношение к этому приговору, кроме негодования и возмущения, я больше ничего не чувствую. Мы, конечно же, в глубине души надеемся, что этот приговор они отменят, и Энвера Сейт-Османова выпустят из зала суда, из-под стражи, чтобы он вернулся сегодня домой. Мы на это надеемся. Но, конечно же, печальный опыт подсказывает нам о том, что и прокуроры, и судьи, все заодно, друг друга поддерживая, вынесут этот приговор. Мы желаем Энверу терпения, Аллах сабыр версін, оның қорантасына, оның сой сопларына, туғанларына, иншалла. Аллах yardımcı olsun. Бүгінгі күні Ростов-на-Дону шәріндегі кечкен mahkemede екі тараптың мұнақашалары кечті. Сәси майбу сөзі де соңки сөзінен шығышта бұлынды. Өзіні қабатлы деп танымай. Отырышывда Энвер Сейт-Османовна дабынке оны ведигер храм татарларыны мили ве дини алиметлерден тақып еткенлеріні қайдетті ве бұны яны бір геноцид олғаныны білдірді. Сәси майбу сона дестек көстерген ватандашларға минетарлық білдірді. Благодарим всем братьям, которые освещают новости СМИ. Пусть Аллах будет доволен и воздаст возможно их брать. То есть, также передаю всем братьям салам.
Будапешт меморандумның имзаланғанына 25 ел толуф мунасебетейлі Либерет Краймия халқара әрекеті ве межлис азалары наразылық акция кечірді 1994 сенесі декабрның 5-інде. О вақыт президент Олған Леонид Кучма Украина өзек селясындан вазгечу фақында статусындаки анлашманы имзалаған еді. Оның еріне Америка Бірлескен Девлетлері, Бүйік Британия ве Русия біздің девлетіміздің топрақ бүтінлігі ве суверенитетінің қорчылай жағыны ишандырды. Сонрадан Франкистан ве Қытайда қошылды. Файлер бүгін Киевде ерлешкен бұл девлетлерінің эчиханиялерге барап, Будапешт анлашмасыны еріне кетірмеге талап етечеклер. Сегодня, когда исполнилось данному Будапештскому меморандуму 25 лет, мы хотим напомнить и хотим призвать Соединенные Штаты Америки стать одним из инициаторов начала консультаций по урегулированию данного вопроса. Бірдемлік пара жүремесінден ұстон Харамтатары Ибриш Седеметов Русия банкына 10 рублелік маден параларны кетірді. Пара жазасына өдемек үшін оны первасыз олмаған инсанлар топланды. Июльнің 11-інде Ибриш Седеметов саяси мабюслерге қол тұтмақ үшін Русия юқары махкемесіне келді. Шу күні жайжилерінің қадылары терроризмде қабатланған бірінші бақшысыра группасының ішіні дінлейді. Русия телекесізлер қадимлері о zaman елге яқын файлерні тұтып, умумен алғанда 360.000 рублелік пара жүремесіні тешкел еткен қабатларны қарап шығарды. Харамтатар жематы Харем марафонны ғайрыдан тешкел етіп, жезаны бұл шекілде өдеді. Арестовали, запихали в свои автозаки, где были автозак был рассчитан на 6 человек, там, где я ехал, было 26 человек. То есть вот вопрос, за что вообще вы мне этот административное это? За то, что я пришел поддержать мусульман. Еще раз хочу поблагодарить народ. Будьте едины, не бойтесь. Мы все одна целая исламская умма. Арестовали, запихали. Украина Казахстан девлетіне демарш азырлай. Бұның себебі Казахстан девлетінің президенті Қырымның ишғалыны ақлағанымен бағлыдыр. Бұл малыматны Украина тышышлер назирінің матбуат кәтібі Катерина Зеленко білдірді. Deutsche Welleға берген интервьюсында Касим Жомарт Такаев Қырымда олған вақияларны ишғал демеге олмаз деп қайдетті. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, испуга, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вище наведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно визнаній позиції, зафіксованій у резолюції Генеральної асамблеї ООН. Особливо прикро, що такі слова президента Казахстану прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ, організації, членами якої є обидві країни. А одним з засадничих принципів її, згідно з Гельсінським заключним актом, є повага до суверенітету та територіальної цілісності держав. Ишгальшілерінің тарафдары Украина тәлікетсіздер қызметі Роз дүниясының мұхлесі Игорь Кучерявіні яқалады. О фай шекілде Қырамның ишғаліне қол тұты ве Единая Россия фирмасының азасы ола екен. Тәлікетсіздер қызметінде айтылғанына көре қаршы жасуслық малуматына бинайен Кучеряві Украинаның қытта қысмына келіп, четтел паспортын алмаға істеген. Игорь Кучеряві Украинаға қаршы олған дүния бақышының белі 2014 сенесі о автоканал Ақияр жемат тешкелятының азасы еді. Бұнен бірабер Ақиярда самооборона хадимлеріні топлап, оларының ярдымы еле блокпостларыны тешкелетті. Тежавучы мемлекетке чалышқан сатқын мемур Русия Мудафа нәздірлігі тарафындан Қырымның қайтырылы берілген медальнен тағзырленді. Украинада она қаршы жина еш açılды. Игорь Кучеряві Украина топрақ бұтынығыне қаст етуде қабатлана.
Украина Баш прокуратурасы арби жинайчылык ве инсаниятке каршы жинайтлерінің делилеріні ресмилештірілежек стратегиясыны ишлеп чықару üzerinde çalışа. Bu haqta Baş prokurorunun muavini Gunduz Mamedov Lugansk vilayetinde yapkan iş ziyareti esnasında aytı. Arbi dava ve vaqtınca işgal etilgen territoriyalarda jinay işlerinin taxatı bu hukuk himayeci organlar için adım yapılacak instruksiyalardır. Буде розроблений стратегічний документ про розслідування найтяжчих міжнародних злочинів, щоб мати єдиний алгоритм для всіх органів досудового розслідування та прокурорів. Стратегія полегшить кваліфікацію правопорушень, допоможе отримати більш якісну аналітику, опише методи збору доказів і документування воєнних злочинів. Коли на власні очі бачиш наслідки збройного конфлікту, коли спілкуєшся з людьми не в Києві, а безпосередньо на місці, це дає більше розуміння, з чим і ким ми маємо справу. Украина президенті Володимир Зеленский Украина кілсе ведені тешкілят векілерінен көрішті. Бұл ақта ойт Facebook сәйфесінде Ума мұсылманлар діни дәресінің муфтисі Саид Исмагилов білдірді. Оның сөздеріне көре 4 девлет лидерінің нарман көрішівден евел өткерген субъекті мұйым олды. Тәдбірде бұлынғанларының епсі ватан первілігіні көстерген позициясынан шығыштайыпты. Бұнен бірабер ишғал етілген Қырым ве Донбасста діни алиметлері есасында япылған тақыплерінге yol бермеме керек. Ақ бюджеттеки Украина ортодокс кірсесіне ишғалжелер ұжым еткеніне айры диққатқа лайық еді. Мені дуже сподобався патріотичний настрій релігійних лідерів. Майже всі казали про національні інтереси України, про український Крим і Донбас та давали мудрі поради. Релігійні лідери зазначили, що моляться за Україну та побажали президенту сили терпіння і Божого благословення на переговорах лідерів країн-учасниць нормандського формату. Украина жебесінде олған вақияларға кечеміз кечкен геже тынш кечті. Бұл малыматына Бірлешкен Құветлер штабы бере. Мен санашмаларына бинайен ясақланған силя қоланылмады. Чатышмалар Донец ве Приазове янында олған еді. Душман ади силянын бірабер гранатометларының чешет системаларını ишлетті. Президент Володимир Зеленский арби әскерлерінен қорашта бұн күн оғынде Украина арби күшлерін күні қайдетілді. Президент девлетінің шарқында қорчалаған әскерлеріне минедарлық білдірді. Байрам черчевесінде Володимир Зеленский әскерлеріні орден ве медаллерінен тағзірледі. Увесь світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих українців. Ми обов'язково повернемо наших людей та наші території. І зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом, але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою. Русия Европа үшін бір хафты шкелетмекте, ләкин Украина вақтында айтсе, бір сөз біле айтылмады. Бұл Лондон шерінде НАТО азасы олған девлетлерінің лидерлері тарафындан бейан етілген Корошев нетижесідір. Анда екі күнлік саммитте күнленді Альянсын 70 жылығына бағышланған еді. Отырышев NATO'ның ішінде мевжут олған алнашмамазлықта кечті. НАТО саммитінің топлашығы насыл нетижелеріне екінленгені ақында Лев Хамыздайке етілі. НАТОға кірген девлет азалары лидерлерінің екінлев биянатнамесінде Русия Авро-Атлантик телекесізлігіне хафылы әрекетлер япа білежегі ақында айтылды, ве альянсты жавус әрекетлеріне жива бережегіні білдірді. Бұнен бірабер НАТО конструктив унасебетлерге ашық олғаныны қайдетті. У нас відбулася суттєва дискусія щодо Росії та майбутнього контролю над озброєнням. Ми прагнемо до сильного стримування та оборони, при цьому залишаючись відкритими до діалогу з Росією. НАТО відповідає на розгортання Росією ядерних ракет середньої дальності як обороною, так і координацією своїх дій.
Альянсқа кірген девлет азаларының лидерлері қайдеткеніне көрге, НАТО Мұдафа Альянсы оларақ ешбір девлет қорқызмас, ама әр вақыт телекесетеке жева бермеге азыр олғаныны білдірділер. Итифардаш девлетлерінің біріне ұжым етілігі НАТОға ұжым етілген деп сайла. Саммиті Русия тежавызына қаршы Полония ве Балтия девлетлерінің қорчалав планы мүзекер етілді. Малум олғаны кібі Түркия дайвел Альянс күрділер меселесінде Анкараға қол тұтмаса, ona разы олмайжағыны білдірген еді. Ми маємо плани захистити всіх союзників, включаючи Польщу та країни Балтії. І ми вже маємо відповідні військові сили там. Ми потроїли сили швидкого реагування, і сьогодні ми запустили нову ініціативу для більш швидкого реагування. Ці плани із захисту різних частин регіонів регулярно переглядаються, і сьогодні ми погодили оновлений план для Польщі та Балтії. Корошев черчевесінде Түркиядан алды. Баш кәтібінің сөздеріне көре, Русиядан С-4 комплекслерінің сатын алынуында Вашингтон мемнен қалмады. Альянс оларны ава мұдафасына қаршы құланмайжақ, ләкин Британия НАТОның әжеле қаршылық көстіріп болығыны құветлештірі. Мұқтач олғанда оны Альянс құлана білер, башқа вақытларда есе Британия ішлетежек. Ми надаємо одну армійську бригаду, 2 ескадрони винищувачів, 6 військових кораблів, включно з 2 авіаносцями. Інші країни також оголосили про додаткові внески. Ми також обговорили Росію, як ми маємо колективно реагувати на неї, що необхідно, як остерігатися та як взаємодіяти. НАТО лидерлері умуми биянатнамесінде аза олмақ істеген яны девлетлері үшін қапы ашық олғаныны білдірді. Бұл хусусен бақылы оларға Украинаның ады анылмады, ама бір күн оғыне Йенс Столтенберг дабыр кере Альянс Украина үшін ашық ве он НАТОға доғы келме керек деп қайдетті. Альянсқа кірген девлет азаларының лидерлері айтқанына көре, Невбетеке саммит келечек сенедегілді 2021 сенесі кечірілечектір. Вероника Иванцова, Заман, АТР. Шымдылық бұл хаберлерінен таныш етмеге ертіштірем atr.ua сайтында есе да зияде малиматларны ұғыне білерсіңіз, бұзылуыңыз. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыжы ұшықтыр.
Бүгін де ышық вет sevgiyle толы Қорантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз Қорантазыларынан енді бізні беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Викировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом. И надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Dilaver Osmanov. Kırım'da saat 20'de, Kiyev'de saat 19'da seyretiniz. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність? Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Dağlarda, taşlarda kezdim vatanım. Еліңде çok şeyini sezdim vatanım.
Kalbimden geçirdim, suzdım vatanım. Alda kaç antlardan bezdim vatanım. Kalplerden yasalgan basamaklardan. Dini yok, tenni yok kol ayaklardan. Tarakını kuturtup taramaklardan. Omurni kuletip kayramaklardan. Bu dünya sersem bir dünya ekendi. Savaplar savaplı günah ekendi. Kalk, suğa aytılgan rüya ekendi. Neyleyim aytılıp rüya bitkendi. Ölüne, tırıne nene yanayım. Öpkene, derdine nene yanayım. Namert bir ferdine nene yanayım. Kendine söyle vatanım. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и в эфире телеканала АТР мы продолжаем информационную программу «Бугунь». Следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями на самые актуальные темы, которые появились в информационной повестке дня. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Поехали. Рада обговорює продаж землі. Опозиція каже, на парламентські слухання запросили не тих аграріїв. Парламент надав добровольцям статус учасників бойових дій. Утім, нардепи мають претензії до закону. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Очільник МЗС розповів, який документ підпишуть. Рада представити гостя нашої студії. Микола Голомша, перший заступник Генерального прокурора України. Вітаю вас. Вітаю. Сегодня в Верховной Раде Украины проходят слушания относительно открытия рынка земли. Там работает наша корреспондентка Милена Амидиева. Милена, селям алейкум. Что ж, рассказывай, как проходят слушания в Верховной Раде Украины, насколько там бурно. Алейкум селям, Гульсум. Отже, комітет з аграрної політики запросив на сьогоднішнє слухання представників аграрних організацій, а також власників земель сільськогосподарського призначення, а також є і представники уряду. Вмістилися не всі бажаючі до зали, тобто заповнені депутатські місця, дехто навіть у прямому залі стоїть, заповнена гостьова ложа. Деякі люди, дійсно, аграрії вже протягом більше 2 годин, як стоять та слухають те, що відбувається у залі. А перед початком вони запрошені фотографувалися у залі, у сесійній за трибуною. Відкрив це слухання Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді, а потім виступив Тимофій Милованов, міністр економіки та сільського господарства. Далі дали слово слугам народу та опозиції. Опозиційна платформа «За життя» та «Батьківщина» виступають, звісно ж, проти продажу ринку землі та закликають провести, нарешті, референдум всеукраїнський. І цікаво те, що ті, хто проти продажу ринку землі, вони від аграріїв просто отримують оплески дуже бурхливі. От слуги народу йдуть з трибуни під вигуки «Ганьба».
Депутати обласних рад, вони взагалі просять цей законопроект відкликати. Сьогодні навіть тут у залі демонстрували кадри з фільму «Іван Васильович змінює професію», відривок там, де цар хоче просто віддати землі своєї держави. Це теж, звісно, зірвало оплески. Я бачу, що вже навіть трохи втомилися аграрії, тому що вони безперервно вже з 15-ї години сидять у залі. Слухання до 18-ї взагалі-то заплановані, однак дуже багато тих, хто хоче висловитися, тож, можливо, навіть і довше доведеться сидіти аграріям, депутатам і представникам уряду Кульсу. Тюксагу, это была наша корреспондентка Милена Амиди. Она работает в Верховной Раде Украины. Напомню, там проходят слушания относительно открытия рынка земли. Ну и, как она отметила, действительно, в ходе обсуждения рынка земли даже показывали фильмы. Ну, слушаем народного депутата от фракции «Батьківщина» Вадима Ивченко. Включить, будь ласка, видео. Кемскую волость требует. Воевали, говорят. Так подай ее сюда. Что? Кемскую волость? О, я. Кемская волость. О, я. Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Я інколи ловлю себе на думці, що ці режисери не з сучасності можуть передати всю атмосферу, що сьогодні твориться. В Европейской солидарности пожаловались, почему же на таких важных слушаниях отсутствует президент. Давайте послушаем. А чого ж ви не проводили слухання до першого читання? До того, як винести цей закон? До того, як все це приймати? Ви нікого не хотіли чути. Ви наплювати хотіли на позицію людей. І тільки зараз, коли вас хоч трішки притисли, тоді ви, добре, зібралися. Але зібралися. А де президент? Де Зеленський? Я питаю вас, парламентські слухання щодо землі в Україні. Чи може бути важливіша тема сьогодні в державі? Ні, її немає. Де Зеленський? Десь, напевно, бігає по біговій доріжці, знімає нове відео. Как вам вообще видятся вот эти слушания парламентские относительно открытия рынка земли? Вот вовремя ли они сейчас, именно в это время проходят? Я думаю, що це повинно було бути задовго до слухання в першому читанні. І вважаю, що підхід теперішній також не є досконалим, тому що ми потребуємо земельного кодексу, який врахував би, по крайній мірі, кілька позицій. Позицію органів місцевого самоврядування, позицію аграріїв, позицію центральної влади і, звісно, сам статус землі. Тобто все оце роль кожної із гілок влади, роль в організації контролю, в правовій системі, в комунікативній. Все це повинно було бути передбачено кодексом, і цей кодекс повинен би мати інструментарій розв'язання будь-яких проблем і вказаний інструментарій контролю. Станом на сьогоднішній день це йде поспіхом. Я вважаю, що всі громадяни України... А чому? Куди торопяться? Куди спішать? Зачем? Спішити тут не можна, і навіть я вважаю, що неправильно, це м'яко сказано. Ну а для чого тоді вот так все просто в турборежимі проходить? Мені Це так разве не опасно? видається, що люди, які ініціюють, вони не мають достатнього досвіду, вони не мають достатньо державницької позиції, вони не розуміються на тих процесах, вони не розуміють, що це процес непростий, це має бути підготовлена правова система. Я задаю таке питання собі і вам. Влада сьогодні готова до ринку землі? Вона готова захистити простого громадянина від того, щоб його не обшахраювали, не обдурили? Судова система готова? Правоохоронна система готова? По всіх трьох питаннях відповідь – ні. Я зараз наведу вам такий коротенький приклад, як все буде. От, скажімо... Я такой могу вопрос задать вам, как заместителю генерального прокурора Украины. Правоохранительная система к этому готова? Я, до речі, зараз ще не вступив в повноваження першого заступника, тому що мене було звільнено незаконно у 2014 році. І 5 років я перетерпів митарство. Вчора тільки отримав
рішення апеляційного суду про відновлення на посаді. Тому я зараз не в посаді. Але я хотів би сказати, що не готова правоохоронна система, це по-перше. Але, наприклад, є селянин, фермер, який має десь 150 гектарів землі, і він сьогодні отримує в рік до 8 мільйонів доходу. Він же вкладає в свій бізнес, в господарку десь 6 мільйонів і 2 мільйони має чисто доходу. Якщо зараз ввести ринок землі, і земля буде коштувати хоча б 3 тисячі до 3 тисяч доларів, то йому треба 8 років працювати без будь-якого доходу, щоб він міг викупити ту землю, яку він сьогодні обробляє, тому що ця земля поки що в нього в оренді. Мені так видається, що ті ініціатори, вони просто не мають достатньо досвіду і не охоплюють це своїм розумом, а своїм охоплювати не потрібно. Є, очевидно, Академія аграрних наук, є оці ж фермеры, аграрии, с якими треба було провести відповідні слухання ще до законопроекту. Ну а вот сейчас проходят эти слушания с аграриями, с фермерами. Как вы думаете, насколько существенно может измениться содержание законопроекта? Говорят, там тысячи и тысячи поправок. Эти поправки будут внедрены в законопроект? Чего ожидаете? Я не розумію, чия там рука інформує президента про те, що там весь народ хоче ринку землі, продажу землі, дозволу продажу землі, а тільки деякі невдоволені люди. І не можна говорити, що 73% населення сьогодні бажають продажу землі. Я хотів би тільки заспокоїти наших громадян, що перше, ми боїмося втрати території, правильно? Да, мы вернемся. Я просто хочу к нашей беседе подключить гостя Михайла Данкевича, члена Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Алло, здравствуйте, Михайло, чуете вы нас? Да, чую, добрый вечер. Да. Ну что ж, я вижу, что вы находитесь в кулуарах Верховной Рады Украины. Расскажите, как там ситуация, как обстоят дела и как вам это все видится с вашей точки зрения? Ну, парламентські слухання проходять надзвичайно бурхливо, тому що дуже багато виступаючих, і навіть ті, які знаходяться вірніше в залі, вони категорично проти ринку запровадження землі. Тому будь-який опонент, який виступає за, викликає відповідно бурхливу реакцію. Але по самій ситуації в Верховній Раді, по парламентських слуханнях, можна впевнено сказати, що більша частина все-таки наших громадян, особливо аграрії, вони проти запровадження ринку землі якраз на цей період, ну, будемо говорити, на сьогодні. Він, за їх словами, ще не на часі. І необхідно доопрацювати навіть той законопроект, який був прийнятий в першому читанні, а потім його вже виносити в сесійну залу для розгляду. А скажите, а какие возможные поправки и с какими предложениями пришли вы? Каким должен быть идеально выглядеть этот закон? Ну, взагалі, я вам скажу, можливо, ідеально, дуже важко сказати, який він повинен бути ідеальним, але те, що найбільше викликає протиріч, особливо фермерів, перше, це можливість купівлі землі іноземними особами або іноземними підприємствами особливо. І друге питання – це те, що є в законопроекті, який прийнятий в першому читанні, про концентрацію землі в одних руках 200 тисяч гектарів. Це надзвичайно велика кількість землі і, мабуть, жодна країна не має таких норм. Це головні проблемні питання. Спасибо большое. Михайло Данкевич, член Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України, был с нами на прямой связи с Верховной Рады Украины, где проходят слушания относительно открытия рынка земли. А вот скажите, в Батьківщине говорят, давайте проводить референдум. Вот это может быть, можно ли действительно провести референдум и спросить у народа, вы за открытие рынка земли или нет? Или же это все-таки просто затягивание процесу? Ну, само собою, це загальнонаціональна, загальнонародна власність. І тільки народ може вирішувати, чи продавати землю, чи не продавати. І весь комплекс питань. Але я вважаю, що у час війни референдуми неумісні. Це така практика світова. Я хотів би сказати, що ми боїмося втрати території, але її не буде ніколи.
Чому? Тому що це приблизно 8 мільйонів гектарів землі, це є рілля, на які стоять кордони і всі комунікації, фортифікаційні там і таке інше. Тобто перший пункт зрозумілий. Другий пункт щодо ринку землі. Ринок землі – це не базар, звісно. І при тому, що ми не маємо сьогодні інвентаризації земель, ми не маємо чіткого розуміння, ми не маємо, наголошую, підготовленої правової бази і не маємо достатньо механізмів регуляторних, то ми не маємо права цього робити. Беремо ще іншу сторону. Що повинно бути враховано в законі? В законі має бути враховано унеможливити продажу землі іноземцям через громадян-посередників України. В законі має бути передбачено і унеможливлена реалізація іноземцями через підставних фігур продукції за кордоном. Бо, наприклад, ми зібрали врожай, і якщо наші монополісти, які скуплять землю, вони будуть реалізовувати її продукцію поза межі України, то звісно, що ми можемо опинитися в дуже скрутній ситуації. Це повинно бути враховано і повинно бути убезпечено для интересов украинской державы. А скажите, у меня вот один вопрос. Я бы хотела, чтобы вы коротко ответили. Как вы считаете, открытие рынка земли является ли панацеей выведения Украины из экономического кризиса? Ні, ні в якій мірі. Це є облудна думка. Я вважаю, що це саме за відсутністю досвіду. Сегодня Верховная Рада Украины также предоставила добровольцам статус участников боевых действий. Впрочем, в Европейской солидарности говорят, закон содержит опасную правку. Слушаем, какую. Ирина Геращенко із трибуни Верховної Ради. 15 «Слуг народу» підтримали поправку, якою можливість дали лазейку, що статус можливий учасника бойових дій отримують бойовики, сепаратисти і таке інше. Ця поправка була протягнута в тіло закону, і ми зараз намагалися насправді її ліквідувати з цього закону. Але ми бачимо, що в нас тут голубі міра з колорадськими значками, знаєте, під вишиванками, які засіли в перших рядах. Вони протягують поправки, які нівелюють саму сутність Ірина цього Володимирівна, я закону. дуже вибачаюсь. Тому я дуже прошу. Якщо знову будуть образи Верховній Раді України, Я хочу про звернутися колорадські до вас. значки, про вишиванки, про свастику, про будь-які інші атрибути, то давайте все ж таки по-іншому ставитись до своїх колег. Председатель парламента Дмитрий Разумков также уверяет, что законопроект будут дорабатывать. Давайте его послушаем. Сьогодні чи там днями буде зареєстрований законопроект, який врегулює ту колізію, яка склалася під час розгляду правки номер 15. Паралельно з цим буде внесено уточнення щодо визначення підрозділів, які взаємодіють з командуванням ООС. Ми, якщо не буде заперечень в залі, скоротимо строки підготовки та надання альтернативних до цього законопроекту і достатньо швидко зможемо його розглянути на наступному пленарному тижні. Ну, как вы думаете, вот эта 15-я поправка, согласно которой могут предоставить статус УБД боевикам, вот это просто какая-то правовая коллизия такая случилась, либо это сделано намеренно под давлением определенных лиц? Как на это реагировать? Ну, якщо сказати, якби там була конкретика, що добровольців, які діяли під знаменами Української держави і Збройних сил, то я розумію, якщо цього немає, то звісно ж це і лазівка для того, щоб можна було підсовувати якихось інших людей, які мають інші посвідчення. Ну вот люди, которые вносят такие поправки, разве не понимают или не вот реакцию добровольцев, да, которые это могут узнать, они не предусматривают эту реакцию? Или как такое возможно? Закон – це є нормотворчий документ і документ нормативної дії, який повинен передбачати чіткі і конкретні пункти. І навіть слова там повинні добиратись. Звісно, що це все обурює і добровольців, якщо нема конкретики і є така лазівка. Ви ж подивіться закон про люстрацію, яким чином написаний. Він трактується такими людьми неосвіченими зовсім по-іншому, а він прописаний усупереч тверезому глузду.
Ну, взагалі-то, якщо сказати відверто, прописаний він більш-менш через пень-колоду, але я думаю, що не без участі наших сусідів північних або тих втікачів, які туди поїхали, через недолугих наших депутатів було просунуто, тому що законопроекти були інші. Тут таке саме, очевидно, ми будемо стикатись, де ті політичні сили, які в опозиції не до влади, а до українського народу і до всього українського, вони будуть намагатися вкинути щось на супротив нашої держави. Но ошибку исправят ко второму чтению, как вы думаете? Я думаю, що якщо не виправлять помилку, ті люди, які дуже переконують, що це невелика кількість невдоволених, вони отримують гостей до Верховної Ради. Я би порадив, щоб не дуже розслаблено це проштовхували і не говорили про те, що з народом можна не радитись, якщо набрано дуже великий відсоток довіри людей. Довіру можна дуже легко втратити. А что должно быть с теми, кто действительно участвовал в незаконных бандформированиях с боевиками? Должен ли прописан быть какой-то отдельный закон по отношению к ним? З тими людьми, які воювали проти українського народу, і вони стріляли, вони вбивали, ранили наших військових, вони всі повинні понести покарання і з тюремними строками. Якщо на мене, от як на людину, яка мала відношення тривалий час до воєнної сфери, то я вам скажу, що на воєнного, на психологію воєнного, і якби воєнні прийшли до влади, то Путін того дуже боїться. Ми б не залишили жодну житву потвору, яка сьогодні воює проти нас на нашій території. Жодну. Тому що того не повинно бути. А потім ще років 10-15 ми б їх доганяли у всьому світі і притягували до відповідальності. Тому ганьба оця, яка була з здачею Криму, я вважаю, не повинна бути такою. Я за те, що я мав позицію, я арештований Басманним судом міста Москви і оголошений в розшук. Але моя позиция незмінна. Мы повинні Не только вы в этой студии оглашены в розыск, к сожалению. Да, давайте обсудим тему, которая очень бурно сейчас в информационном пространстве обсуждается последние несколько месяцев, а именно нормандский формат, потому что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какие темы хочет поднять во время встречи нормандской четверки. Давайте его послушаем. Ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це теж дуже важливе питання. Я б теж хотів розуміти хоча б рамку всіх цих термінів. Я впевнений, що ми будемо підіймати питання можливості місцевих виборів, яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші, представлені на місцевих виборах всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, о чем договорились написать в решении нормандской встречи. Давайте послушаем его. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. А чего вы ожидаете от встречи 4 лидеров в нормандском формате? Я почув президента, і мені важливо було почути, чи виведення військ до виборів і освоєння наших кордонів нашими прикордонниками. Я вважаю, що тільки після освоєння прикордонниками України
наших кордонів можуть бути проведені успішні вибори. Я почув ще Пристайка в його вислові про те, що Макрон висловився про те, що Росія, що ми повинні сьогодні всі країни світу воювати із міжнародним тероризмом, а не з Росією. А він сказав, що Росія і є основний терорист. Якщо це позиція влади і позиція президента, це вірна позиція. Але вона повинна тоді бути імплементована в всі наші рішення, які ми приймаємо. Ну, тогда нужно ли с террористом садиться за один стол? Я вважаю, що, перше, ми повинні там ставити питання, що Росія має бути стороною у перемовинах. Вона себе сьогодні такою не позиціонує. Вони кажуть, щоб ми домовлялись напряму з їх маріонетками, але Росія і є продуктатор цього глобального гібридного тероризму, стоїть за спиною усіх своїх збройних формувань, свого озброєння, яке вона надала, і таке інше. Я очікую такий принцип матрьошки, який там буде. Так в Росії це притаманно. Вони зараз придумають басню, відкинуть одну матрьошку, витягнуть другу, якщо не пройде третю, п'яту і так далі. Я не думаю, що вони будуть поступатися будь-якими позиціями. Не для того вони захоплювали наші території. Вони будуть намагатися перевести все в русло внутрішнього конфлікту. Але ми маємо сьогодні вже реакцію світу. Ми маємо реакцію Америки, яка сказала, що вони проти того, щоб Россию повертати. Да, мы вернем к Америке про G7. Да, я просто хочу отметить, что президент Владимир Зеленский провел совещание с силовиками. Ну вот давайте послушаем сообщение пресс-службы главы государства. Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії. На нараді затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Ну а вот председатель Крымско-татарского ресурсного центра Эскендер Бариев назвал, чего не хватает в формате нормандской четверки. Давайте его послушаем. Каким образом Российскую Федерацию затянуть в процесс? Каким образом повлиять на то, чтобы Российская Федерация все-таки села за стол переговоров и начала обсуждать восстановление целостности Украины и конкретно говорить в комплексе как о проблеме Донбасса, оккупированного Донбасса, так и о проблемах оккупированного Крыма. И, соответственно, мы видим, что Российская Федерация всячески дает определенные посылы, что тема Крыма закрыта, и мы к ней не будем возвращаться. Как вы думаете, будут ли поднимать тему оккупированного Крыма? И если нет, то почему? Я думаю, що зобов'язані. Ми з вами тут однаково. Ви сказали, що ви також внесені в реєстр цим російським в Інтерпол за захист своєї батьківщини. Ну, справа в тому, що зобов'язані піднімати. Ми не маємо права забувати, і ми повинні тиснути. Я думаю, що Росія спеціально нагнітає тему зараз по 2 окупованих територій Донецької і Луганської областей для того, щоб відволікти увагу від Криму. Це було першочергове завдання. Вони і будуть намагатися там знову напрягати, якщо тільки постане питання Криму, вони будуть намагатися напрягати. Я вважаю взагалі, що повинні поставити, я не думаю, що будуть великі поступи, якщо навіть будуть докладені зусилля, ми повинні повернутися до виконання вимог чіткого закону і міжнародного законодавства. Сьогодні на нашій території оголошено ООС, а було АТО. Яка різниця, чи воєнний стан, чи АОС? Я скажу чому. 4 стаття Закону України про оборону говорить про введення воєнного стану на тих територіях, де йдуть воєнні дії. І це не тотожно оголошення в Росії війни. Але відразу на підставі цього збирається позачергова сесія Радбезу ООН, вступає статут ООН до дії і вступає Радбез ООН до дії. А ви думаєте, западні країни це восприймуть? Восприймуть, безперечно. Вони ж не знають, що в нас відбувається. Вони слухають брехливі там засоби масової інформації Росії, які віщують по всьому світу.
і ця інформація розчинена десь приблизно 60/40. Брехлива інформація десь там і превалює, тому що в нас нема своїх засобів масової інформації. Вот вы говорите, воспримут, а я все-таки хочу на этом остановиться и обсудить, потому что вот во время встречи президентов Франции и США журналисты спросили Трампа о НАТО. И напомню, на днях Макрон сказал, что Россию врагом не считает. Президент США говорит, что у него с французским коллегой довольно похожие позиции и взгляды. Давайте послушаем Дональда Трампа. Президент Макрон та я маємо досить схожі позиції в цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це добра річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії. Я говорив про це на великих стадіонах. Людям це подобалось. Такая позиция Дональда Трампа. До этого Макрон говорил то же самое, что он не считает врагом Россию для НАТО, а тем временем в Конгрессе США принимают резолюцию против возвращения Российской Федерации в G7. Давайте послушаем фрагмент этого документа и вернемся к нашей беседе. Палата представників підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засуджує агресивні дії Росії в Україні, включаючи незаконну окупацію Криму та постійну дестабілізацію Сходу України, закликає всіх лідерів Великої Сімки виступати проти реадмісії Росії, допоки вона не закінчить окупацію всієї суверенної території України, включаючи Крим, і не зупинить напади на демократію по всьому світу. Ну, я бы хотела подключить к нашей беседе Юрия Яромагаева, главу Центра исследований тоталитарных технологий из Нью-Йорка, США. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну у меня к вам один вопрос. Сейчас мы послушали заявление Палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Вот как это воспринимать нам здесь и вот в преддверии нормандской встречи? Как вы думаете, будет ли тень США на 4 лидерах в этом формате? Ну что, американский конгресс свое дело делает. Проголосовали 391-77. Это значит, что даже если это Трампу не нравится, он это должен принимать. Но ваше правительство не делает своего дела. Понимаете, что толку в решениях американского конгресса, если ваше правительство само решило сдаваться России и приняло и формулу Штайнмайера, и вот едет сейчас на переговоры в нормандской четверке, которые, я считаю, сами по себе чисто путинское дело, в Украине в ней участвовать не стоит. Конгресс украинский принял решение. Вчера Рада ваша приняла хорошую декларацию, обозначив красную линию. Я бы пошел дальше. Я бы просто принял резолюцию о том, что независимая страна Украина не должна решать вопросы своего государственного устройства в переговорах с какими-либо иностранными государствами, неважно, вражескими или дружественными. Вот это, мне кажется, должна быть абсолютная позиция независимой страны Украины. И, правильно ли я понимаю, вы не верите в результативность встречи 4 лидеров в нормандском формате, и ничего хорошего от этого не получится? Правильно я вас понимаю? Абсолютно. Нормандский формат, Минское соглашение, формула Штайнмайера – это все изобретение Путина, это все сделано в его интересах. И, как я уже сказал, обсуждать государственное устройство независимой страны в переговорах с иностранными государствами просто принципиально неверно. Это чисто внутреннее дело Украины. И неважно, там дружественная Германия и Франция, либо вражеская Россия, Украина должна решать эти вопросы исключительно сама и отказаться от каких-либо вообще переговоров просто на эту тему. Спасибо большое. Юрий Яромагаев, глава Центра исследований тоталитарных технологий, был с нами на прямой связи из Нью-Йорка, Соединенных Штатов Америки. Действительно ли это такая ловушка для нас, нормандский формат? Или стоит чего-то ожидать оптимистичного, возможно? Під час правління або каденції пана Порошенка всі експерти наполягали на нормандському форматі ведення переговорів, а не мінський формат. Тому це трішечки пересмикування. Просто ми повинні бути готовими, ми повинні приймати участь, але повинні бути готовими. І дійсно я погоджуюсь з попереднім спікером, що ми повинні ставити питання в інтересах
української держави на підставі нашого національного законодавства і статуту ООН. Тут я хотів би два слова сказати, чому Макрон змінив свою позицію. Ви пригадуєте, нещодавно ще Макрон агресивно критикував Путіна і Росію, говорив, що це країна-терорист номер 1 у світі. Ну, во время своєї президентської кампанії він так говорив. Ні, він говорив вже, коли був президентом. Але як тільки під акомпанемент Російської Федерації жовті жилети почали атакувати Францію, якийсь вплив на нього стався, він змінив риторику. Іспугався. Що стосується Америки, то тут ми спокійніші, тому що тут є позиція Конгресу і там чітко діють незалежні гілки влади. І президент Трамп, дійсно, яку би не мав свою точку зору, то він має лояльність до Росії, я пригадую, ще з Олімпійських ігр 1980 року. І він обирає позицію ту, яку йому сьогодні надав Конгрес. І він буде захищати интересы Украины и территориальную целостность. В таком случае, вот буквально 30 секунд до завершения нашего эфира, в таком случае не будет ли, что на встрече в нормандском формате против Зеленского сразу будут трое? Путин, Макрон со своей позицией по отношению к России и Ангела Меркель, которая строит торгово-экономические отношения с РФ, Северный поток-2 и так далее. Ну, Ангела Меркель не думаю, що буде повністю на боці пана Макрона і Путіна, але пану Зеленському треба бути чітко готовим до того, що він буде там не в множині. І його позиція повинна базуватись виключно на національному законодавстві і на міжнародному праві. Але найголовніше, треба поставити питання про виконання умов Будапештського меморандуму. Там. Спасибо большое, Микола Голомша, перший заступник Генерального прокурора України. Дуже дякую вам. Так, у 2014 році. В 2014-му, так. Спасибо вам большое. Я вынуждена завершать этот блок. Оставайтесь Первым крымско-татарским, подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров Коршкенча. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2.
Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық ве sevgi ile толы Қорантаны зиярет етмек үшін Бақчысарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз Қорантазыларының енді бізні беклей. Селам алейкум Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalıyı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf ettiği geleceği bu devletlerin ben bilesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musalla'ya. Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом. И надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Дилавер Османов. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым, ұйқысыз, пиясыз осерім.
керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен кірсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтермен. Даянырым. Қая япрағы кеби, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз. Менің сесім. Ассаламу алейкум, мераба сайғылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін программасына сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалышам. Ве студиямызға тешриф бұйырған мұсафирны тақдим етмеге азырым. Қарам-татар милли межлис азасы Ризабей Шевкиев. Ассаламу алейкум, хош келдіңіз, Ризаға. Іште бүгін Ростов-на-Дону, Русияның Ростов-на-Дону шәрінде 8 қарам-татар мабюсының давасыны бақтылар. Малюм олғаны кебі Бақча сарайда тұтылған 8 қарам-татарыны ишғалжелер уйдырылған дава бойынша терроризмде қабатлай вешімді Ростов-на-Дону шәрінде оларының махкеме отырушылары кече. Бұл давада кечкен Сейран Ғасалиев саяси мабюс махкемеде Бақча сарай аралықлары еріні иджра етіп, қарам-татар халқыны біраз рухландырды ве өзінің ве дегер саяси мабуслерінің не қадар бойсынмаған ве өзіні құветлі күшлі тұтқаныны да бір кере бойлелікнен көстерді. Чоқ лафтан ғайры іште келіңіз бақайық ве діңлейік берабер. Бақчы сарай аралықлары яшлығым сезнен бағлы, алчақ yüksek evleriniz ақылымда қалды. Өмірім керван кеби, gece көзім о күнде, балалықтан өскен ерім, çıkmay esimden. Бақчы сарай аралықлары яшлығым сезнен бағлы, алчақ yüksek evleriniz çıkmay esimden. Бақчы сарай аралықлары яшлығым сезнен бағлы, алчақ yüksek evleriniz çıkmay esimden. Мұнда да çok ердегілді асылында насыл айтылғаны, мұйым ве не ерде айтылғаны, мұйым ақатенде аписқанеде бұлынсалар біле Серана Ғасалиевнан бұл кібі ерні иджра етмесі менже әркеске да çok рух бере ве мұтлақа егер саяси мабуслер біле өзіні бойле арылы барса ве өзіні бойле күшлі тұтса, демек ке бізім де мұтлақа бір күн ве бұл күннің яқында кележегіне ишанчымыз бітмейджегіні ве бұл күн біз мақсадымызға ерішежегімізге да çok қуанч үміт беріле ве да бір саяси мабус Сервераға Мустафаев Бақча сарайлы саяси мабуслерден терроризмде қабатлай оны ишғалчылар әлбетте ке о бойле мұражатта болынды ве бұл мұражатында о мұражатыны о Қырымның ишғалчы Қырым мұсылманлары дини идаресінің иманларына бағышлады. Демек бұл иманлар оларының ұйдырылған давасы бойынша шаатлар олып Қырым татарларына қаршы шыққандар ве Сервераға Мустафаев оларға мұражатыны yazdı ve seslendirdi. Kelini sonra dinleyik. Sabri, Ramazan ve Belal din arkadaşlarım. Bu sözümde şahsi sizge ve diğer siz gibi vaziyette uğrayan muftiyat, din cemaatlar ve ilahri işgalci zalimler sözünden yürgen
оларның құлы олып көрінген инсанларға лаф etmege isteyim. Dinimiz öğretken gibi sizni оправдать isteyim. Belki gerçekten de sizler bilmeyip, anlamayıp, boysunup yapkan hareket ve aytkan sözlerinizni ettiniz. Belki anlap, mahsus, doğru sayıp ettiniz. Nasıl olsa da Rabbimiz her şeyini daha da yaxşı bile ve koruyor. Ama sonki sefer açık şekilde sizge haber etem. Sizler öz imzalarınızı koygan protokollar sözleri tübünde büyük hata ve ahiret gününde sizge karşı şahitlik edecek şeyler yaptınız. Бүйік көңілі olған Сервер аға Мұстафаевны оның мұражатында да не қадар бойлы açık yürekli olғанını көрдік ve мұражатыны да dinledik ve biz yaşımda mahkemelerde iştirak etken advokat Edem ağa Simidlayev canlı bağda. Edem ağa selam aleykum. Selam aleyküm. Edem ağa işte bugün Rostov-na-Donu şehrinde 8 Kırım-Tatar siyasi mabüsünün mahkeme oturışı olup geçti. Bizlerge mahkeme oturışı nasıl olup geçti? Nege daha çok dikkat ayrıldı? Tarif etiniz lütfen tavsiyatlıca. Сегодня действительно в Южном окружном военном суде проходило судебное заседание по бахчисарайским ребятам. Сегодня мы продолжили допрашивать оперативного сотрудника по фамилии Артыкбаев. Данный сотрудник, мы всегда говорим, сотрудник, который поменял присягу, либо предал один раз, его показаниям нельзя верить. И данный сотрудник, он был сотрудником СБУ, сейчас он оперативный сотрудник ФСБ. Когда допрашивают оперативного сотрудника ФСБ, у них очень простая формула. Любую информацию, которую он говорит, нам очень тяжело проверить, потому что источник своего, когда спрашиваем об источнике его осведомленности, то есть откуда он знает ту либо иную информацию, он говорит, что это из оперативных данных. Что за оперативные данные, он сказать не может, кто ему это сказал, тоже не может. И поэтому мы не можем сказать, не можем подтвердить, откуда данная информация у него. Также он часто ссылается на то, что не помнит на какой-то неудобный вопрос, и на другие вопросы он говорит, что не может ответить. Вот в таком ритме проходит допрос оперативного сотрудника. Сегодня было очень эмоциональное судебное заседание, потому что в основном все вопросы снимаются судом, все неудобные вопросы судом снимаются. Нам не дают заявлять ходатайство, уже на протяжении нескольких судебных процессов нам не дают заявить ходатайство, говоря о том, что время для ходатайств еще не пришло, хотя по соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом каждый участник может заявить в любой период судебного процесса ходатайства. Однако, к сожалению, нам не дают, а лишь только делают замечания защитникам и делают замечания ребятам. Ya Edem ağa, mına bu benim anlağanıma göre şimdi şartlar dinlevleri ola, bu kabatlayıcı tarafının şartlarını dinleysiniz mi? Sizin şartlarınızga dinlevler ne vakit geçecek? Да, в первую очередь идет представление доказательств стороной обвинения, поэтому это первый свидетель со стороны обвинения. После того, как сторона обвинения предоставит все свои доказательства, после этого уже сторона защиты и сами ребята будем представлять доказательства. Bu ne kadar vakitini alacak? Дело, конечно, сложное, очень объемное. Ребята очень хорошо подготовились к этому процессу. Они понимают, что на какое-то правосудие рассчитывать не стоит, но показать, что данное уголовное дело несостоятельно, они к этому готовы. Поэтому мы уже третье судебное заседание допрашиваем одного свидетеля. Это, можно сказать, один из основных свидетелей, оперативный сотрудник ФСБ. Поэтому, когда будут свидетели защиты, к сожалению, не могу сказать, но думаю, не раньше, чем через
2-3 месяца точно. Çok sağ olun Седем Семедляев адвокат. Biz ile canlı bağda edi. Malum olğanı ki Rusiyanın Rostov-na-Donu şehrinde uydurulgan terrorizm davası boyunca 8 karamtatarının mahkeme oturuşları devam etti. Riza Şevkiyev stüdyamızın musafırı Riza işte Sirana Gasaliyevna yaşıttınız Bahçesaray aralıkları yerine icra etti. Sonra Server Ağa Mustafaev bu sözde işgalcilerinin dini idaresinin imamlarına müracaatta bulundu. Ne dersiniz bununla bağlı? Birincide ben başlayacak olan Seyran kardeşimizden ben onun anası benim sınıfdaşım idi Zodiye. Zodiye hanımı. O bir milletçi sayaklı. İnşallah 14 senesi gelgende o Kırım Fond'da çalışıyordu. O zaman Ukrayna bayrağını alıp taşlaganda da yetiştirip ketmegen ediler. Bu sayaklı ikinci katka içten pencereye çıkıp o Kırım bayrağını koydular da Ukrayna Kırım bayrağını koygan ediler. Ayrıca risk yapıp o bayrakını çıkarıp onların başları üstüne atkan ediyor o bayrakını bilesiniz mi? Onu o yere atmak da mümkün edilir, kapatmak da mümkün edilir. Böyle bir kahraman sayaklı. Maşallah ben çok kuvanam. Onun oğlu böyle kahraman olganına, böyle hayri olganına, mahkemede bana mesela sulta böyle özünü alıp barganına, Türk'ü yırlaganına çok beğeniyorum, kuvanam. Evet bu Rusya'nın mahkemeleri biz bilemeyiz nasıl olacağı, neyle biteceği. Ama bu mahkemelerden biz bir nomine yaşlar alalar nasıl tırışıp böyle biliyorsun cenksiz kureşmek, katıp durmak, özünün ruhunu coymamak, özünün ahaylığını, erkişiliğini göstermek. Bu yaşlarımız bu yolda kettiler, bir yaşı özlerini gösterirler. İnşallah vakit gelir. Onların da azatlığa çıkarır. Mına azatlıq деп айтыңыз, мен de onu soracak idim. Biz göremiz ki siyasi mabuslar hapishanelerinde elinden kelgenini yapa, özünü güçlü kuvvetli tutmağa tırışa tutkanını da zaten göremiz. Ve kureşni böylelikle olar alıp baralar. Ya serbestlikte kureşke mında kaytsa, kıtada, Ukrayna'da da çok insanlar serbestlikte buluna Kırım Tatarlar hakkında aytam. Ve elbette ki onların da elinden kelgenini yapkanından eminsiniz mi, memnunsunuz mu? Nasıl düşünüyorsunuz? Bu siyasi mahpuslarını azat etmek için yollar, usullar, şartlar şimdi alıp barıla mı? Bu meseleler müzakere edilir mi? Bilirsiniz ne kadar çaresi var o işler alıp barıldı. Belki bütün halkımız Kırım'da icralar tübünü. Belki bir parça aktivimiz var. Evet, meclisin başkanları var, meclis azaları var. Tek bu informasyon cenkte tırışamız bir neler hareketler yapmağa. Ama bu yeterli mi? O evet yeterli de gelmiyor onu ayıp olmam. Çünkü çare ne? Onu da bakmak gerek. Mesela bana bugün son çıkışta Zelenski ayıttı. Mesela bu kapalgan adamlarını bizim azat yapmak için всех на все değiştirmeye. Bu da bizim işimiz bir parçasıdır. Belki de bu bağlar da düşer bu rehabilitasyon. Ve bana Prezident Vladimir Zelenski 9 dekabr günü malum olğanı ki Normand formatı çerçevesinde Putin'le, Merkel'le ve Macron'la görüşecek ve bu mesele esasında Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yılbaşçısı ve Milli Meclis azası Eskender Beybariyev bu formatta ne yetişmegenini kaydetti. Geliniz onu dinleyik. Какой бы мы ни называли формат, он не будет работать до тех пор, пока Российская Федерация не готова будет садиться за стол переговоров, быть участником этого формата и обсуждать тему оккупированного Крыма. В данном случае нужно делать акценты на 6-й пункт меморандума, в котором четко говорится, что если происходит ситуация, как она произошла на данный момент, то страны-подписанты должны вести консультации. Поэтому важно, чтобы за стол переговоров сели,
если даже и без России, но об Украине, в том числе и Китай, в том числе Франция, в том числе Великобритания и США. И повесткой дня должна быть конкретна тема восстановления территориальной целостности Украины. Норманд форматы Корышевыне Қырым меселесіне дайыл етмек үшін ВТС-ден Қырым мұқтарияты ile бағлы ана яссаға деңішмелеріні юқары шураға кірсетмек үшін талапта Милли Межлис рейсінің муавины Ильмияға Умеров өзінің Facebook сайфесінде бұлынды. Бұл талапны президент Владимир Зеленскийге язды. О біздің шымды әшіте. Ильмияға, селям алейкум, ештесіз ма? Селям. Ильмияға, іште сіздің мұражатыңызны Facebook сайфеңізде оқыдық. Іште бұны не айтмаға, не көстермеге істедіңіз вен насыл реакцияны шымды президент Зеленскийден беклейсіңіз, бұйырыңыз жауабыңыз. Мен бір şey айтмаға істедім, қайтыге істедім. Қырым ақында лaf юрсетмеселер, асыл лaf етмеге мүлкін дегел. Бір кері Минскіде қырымсыз лaf еттілер. Şimdi Narmanski formatta Kırımsız laf eterler, son Putin aytacak. Ukrayna iştirak etti anda da mında da ve bir şey Kırım hakkında aytmadı, meseleni ortaga koymadı. Demek o razı bu aneksiyanen. Ya Prezident Zelenskiy'den Kırım hakkında laf yürütmeseler asıl konuşmasınlar. Asıl konuşmasın. Ya sizce Prezident Zelenskiy'den siz aslında nasıl ondan bir reaksiyonu bekleyesiz? Belki de bir cevap bekleyesiz. Ya da belki de bir hareket bekleyesiz. Alo. Alo, eşitesiz? Eşitmedim. İlmiyağa, ya Prezident Zelenskiy'den nasıl reaksiyonu bekleyesiz? Belki bir cevap, belki bir hareket. Ne yapması gerek sizce bu sizin müracaatınızga binaen? Cevap beklemeyeyim, hareket bekleyeyim. Nasıl hareket? İştirak etmemek. Çok sağ olun Ilmiyağa Umerov Meclis Reisinin muavini biz ile canlı bağdaydı. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Aslında bu Koruşev'de Kırım meselesi müzakere etilmese iştirak etmek gerek mi? Yok, ben başka fikirdeyim. Çünkü konuşmayı devam edecek. Ama biz Kuşu hükümet olsaydık, Jack'nin barıp yıkıp Kırım'ı tartıp alıp olacak çaremiz olsaydı böyle yapardık. Ama öyle çaremiz olmadan sonra ben konuşmaklar gerek yapmağa. Ama niye lafını edeceksin, niye karağa geleceksin, onun bek muhat olmak gerek. Bugün bana dün fraksiyalar zayıflığını yazdılar. 5 punkt ama ben bakam Zelenskiy çıkışlar yaptı. Pristayka çıkışlar yaptı. Birbirine kelişedir. Biri de birbirine karşılık yok. Ya ama eğer Kırım meselesine kotermesiyle... Kırım meselesinin bakın bu Normand formatına konuşkence Minsk'ni bakanda anda Kırım lafı yok. Yok. Evet onu tırışacaklar bakmamak. Ama ondan evvel Zelenskiy konuşkende Putin'den o yerge o koymak gerek bu meselenin de Kırım'ı mutlaka bakılacak der. Evet o diyecek bu yer formatta bakılmaz. Zelenskiy onun o güne koysun olmasa Budapeşt'ki memorandumun formatına bir konuşup o anda böyle bakılsın diye. Ama sizce hazır mı Zelenskiy 15 seneden beri bu fikrini aytıp yürüyorum her zaman. Budapeşt memorandumunu o anda слушание böyle geçirmek gerek. Bütün dünya hükümetleri. Ana bu lafını açsın. Bu formatka geçmeye buyursun Putin'i. Eğer Putin reddetse. Putin ben inanmam Putin razılık verir ama o aytsın da son pres konferansı yapkanda onu aytsın açıklasın. Ben ona teklif ettim. Bu Budapeşt memorandum platformasında toplaşıp bunu dinlemek için o razı olmadı desin. O da bir ne? Ya doktorunuz ya bunu demek söylemek herkes söyleyebilir. Siz de yarın çıkıp söyleyebilirsiniz. Ben de söyleyebilirim. Zelenskiy de söyleyebilir. Ya bunun manası ne söylemekten? Belki bir hareket yapmak gerek ya da belki bir radikal daha bir başka yollar usullar kıdırmak gerek. Radikal degende prezident keskin durmak gerek. Ukrayna'nın sınırların bizim bir metrinde vermemek, boşaltmak gerek. O birincide. İkincide bunda keskin hattı durmak gerek. Ama
başka işlerde bunları nasıl becermek için biz yana lafnen açacağız. O zaman Amerika koşulmak gerek. Bilmem Budapest formatına laf etkende evet o yerge de Zelenskiy'e mümkün bu Kırım meselesi koymağa ortağa. Açsınlar gerekmeyi koymağa ama o açıklamak gerek. Ya eğer mesela olarak Prezident Zelenskiy bizim istegenimiz neticelerinin bu normal konuşumundan gelmesi, Kırım müzakere etilmesi ya da bilmeyen böyle Ukrayna'nın menfaatına olmayan bir vesika imzalansa Kırım Tatarlarının pozisiyası nasıl olacak? Yaşayabilen asılıp kalınacak bir hareket olmayacak. Bakın bir iki hareketler olan kibik oldu mu mahkemeden adamlarını çıkardılar. Hapslerden çıkardılar bana evet katerlerini kaytardılar. Bu yana da bu değiştirme yapacaktırlar mahkemelerde hapslerden çıkaracaktırlar bizim adamlarını. Bir iki adımlar yürgen gibi ola. O azdır ama yana bir şey ola. 5 yıldan beri bunlar olmadı. Tek toplandı. Şimdi açık çizilip başladı. Onun için o 5 yıldan 6 yıl toplanan bu problemalar birden çözülmez. O adım çözülecektir diye düşünüyorum. Problemalar deyip ayttınız da bu mesele etrafında da biraz laf etmeye isterim. Çünkü şimdi Ukrayna Yukarı Şurası'nda exilde yani Ukrayna kıtasında teşkil edilebilecek Kırım hakimiyeti hakkında sözler ve müzakereler yürütetilmeye başladı. İşte keliniz halk deputatı Naливайченko'na bu mesele etrafında fikirlerini izah etti. Onu dinleyelim. Допомога спочатку людям, допомога Меджлісу кримсько-татарського народу, органам влади. Настав час, Мустафа Ага багато про це говорив, настав час його підтримати, тільки профінансувати на рівні влади української. Уряд має діяти Автономної Республіки Крим. У нас же діє прокуратура Автономної Республіки Крим в складі Генеральної прокуратури України. Настав час профінансувати і підтримувати діяльність органів влади поки що тимчасово, поки Крим окупований, анексований, на нашій території. Exilde Kırım hakimiyeti sizin düşüncenizge göre bu fikirge aslında siz nasıl bakasınız ve yapılmalı mı? Ya nasıl format onu yapacaklar? Mında Kırım parlamentosunun teşkil edilmesi ve demek bu hakimiyet mında çalışacak. Aynen Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası olğanı gibi ya da başka bir organlarının olğanı gibi ve mında bulungan işte mecburi köşkenlerinin problemlerini belki çözebilir. Evet bu meseleni biz tabi 15 senesi kotergenedik. Herson'da bu böyle topraklar ayrılsın, Kırım'a koşulsun da anda başlasın böyle Kırım hükümeti çalışmaya. Bilmiyorum şimdi bu fikir bunda Kiev'de böyle yapılsın diye evet belki kolaylıca oldu. Aytılmadı Kiev'de. Ama olmak gerek biz ona kol tutan çünkü. Ya bunun için ne yapılar sizce? Bir şey yapılar mı bunun olması için? Bunun olması için bizim isteğimizi biz bildirdik, onu açıp giberdik. Ukrayna hükümeti onu bilir. Bizim böyle kararlar olganın, isteklerimiz olganın. Ama şimdi söz olarak, onlar bunu çözmek gerekli. Ama bazı deputatlarını dinleyince, bunu yakında bu Zerkal'ın çıkışını dinleyince avtonomiya hakkında bu kültür, medeniye, avtonomiya deyip çıkışlar yapanda ben pek canım ağıra Ukrayna hükümetini biz önce 23 yıl bekledik bu bizge avtonomiya verirler deyip işgallardan evvel şimdi bunlar işgallar gelip basıp algan son vatanımızda yana da Ukrayna hükümeti 5 yıldan beri bir hükümet bir karar çıkarmadı, vermedi bizge avtonomiya. Hep bu yalanın aylandırıp yürüdü andamında 2 yıldan beri yanısı geldi. Yana da aralarına çıkarlar böyle laflar. Ama biz belki biz bir şey yanlış yapamaz. Bizim halkımız eğer bir işanç duymasa Ukrayna hükümeti bizge avtonomiya vereceğin bunlar bildirmeseler halkımız da son olarda nasıl cemaatle biz bundan konuşacağız. Ya doktanız ya belki biz yanlış bir şey yapamaz ya da belki biz yeterli kadar bir şey yapmayımızdır. Çünkü söylemekle beklemekle iş bitmeydi.
Evet, ben de öyle sayayım. Ben bunda yakında laf etkende de gelin bir yukarı şurasına geleyik, Rada yanına bir piketler yapayık, miting yapayık, lozungları çıkarayık. Bu nedir bu maskaralık? Kırım Tatar suvali koterilgende o başlaylar karıştırmaya çeşit Vengerler, Çingeneler, Ukrayna problemi. O problemi ayrı. O da Rusya'nın bizim oyunu. tamırlı halkın probleması başka. Yani bu eğer biz aşağı hareket yapmayı onlara duydurmasamız, bir ayaka durmasak bundaki ilde, bunlar yana da 5 yıldan yuklap son başka prezident gelir. O da başlar başka türlü. Ya halk ne olsun? Halkın bir umutu bitecek. Bekle. Şimdi 30 yıl olacaktır biz Kırım'a kayıtkanımız. Yani kendi mında bulunganlar onun üzerinde böyle bir mesuliyetini hissetmeli deysiz, doğru mu? Nasıl hissetmeli? Yani mesuliyetini hissetmeli onun üzerinde yapılacak işlerle bağlı. Evet. Çünkü ben şahsen hissettim böyle mesuliyetini. İstetem dediğiniz nasıl anlamak? Biz istedik. Yani Biz bu özünde yapacak işlerini görmek, elinden gelgenden daha ziyadesini yapmak gerek ve bu mesuliyetini bilmek üzerine. Yapmak gerek. Ama yana düşünmek gerek. Toplaşıp bir laf etmek gerek. Ne hareketler yapıp olamaz. Ben mutlaka barıp anda balonlar, topçuklar yapmaya gerek mi? Bizde burada yaşlık bayağı var. Meclis azaları var. Bizler oraya netim başlayık. Bildireyik bizde oldu endi 30 yıl olacak biz vatanda hükümetsiz yaşayınız. Bu halda kaldı. Toprağımızı da hükümetten çıkarıp tartıp aldılar. Bu ne vakit bizge verilecek bu avtonomi? Bu lozunglarını göstermek gerek. Çıkarsınlar, ne foto yapsınlar. Bütün dünya bilsin. Biz böyle bir tamur halkını en kahraman halkını, en çok kureşken halkını bu Kırım için böyle algı şu kaldıralı. Canımız ağır. Ya sizce Zelenskiy bunu yapmaya hazır mı? Bilmeyim, muhtariyetini bizge vermeye hazır mı? Biz yeterli kadar mı onların tızdık münasebetlerini? Ya biz ona bildirmek gerekmizdi. Biz onun yanına varıp göstermek gerekmizdi. Eğer biz taktik olarak beklesek, tek kritika yapsak onu, tek bir şey yapsak ne olacak? Bir şey olmayacak. Biz toplaşıp özümüzün fikrimizi, isteğimizi halkın, Kırım'daki halkın isteğini bildirmek gerekmizdi. 9 Avgust günü Rifat Ağa Çubarov ve Mustafa Ağa Cemilov ona ayttılar bu muhtariyet meselesini ve hatta kanun leyhaları ile bir paketini verdiler. Yani o bile haberi var. Demek okugan mı, okumagan mı ben de bunu bilmeyeyim, oyunda onun işi. İşte buna bir cevabını bekleysiniz mi? Evet, umut etemiz sonunda okup bakarlar ama az bir şey biz böyle hareketler yapsak anda bazı olmayacak deputatlar var. Bana zerkal gibi söyleri, anlamagan söyleri, bizge mesela medeni avtonomi gerek deyip saygan söyleri görsünler. Halk ne istiyor? İsteğimiz ne? Bu mesele etrafında da şunu kaydetmeye isterdim. Geçenlere Kazakistan prezidenti Kırım'da olup geçkenlerini biz aneksiya dep adlandırmayımız dep aytı. Keliniz onu dinleyik. Правительство Казахстана было напугано событиями в Украине, я имею в виду аннексией Крыма и войной на востоке страны? Ну, во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Ukrayna Dış İşleri Nazirligi elbette ki Kazakistan prezidentinin bu sözlerine özünün narazılığını bildirdi. Keliniz аңда не айтылған dinleyik. Глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією. Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вище наведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно визнаній позиції, зафіксованій у резолюції Генасамблеї ООН. Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші. Bu yeterli kadar reaksiya mı işte Kazakistan prezidentinin sözlerin aytkanını ya da yok? Sizce yeterli değil. Bunlar resmi bir notalar vermek gerekir. Böyle
Çıkıp aytmak gerekli. Bütün dünya eşitsin, anlaysın. Prezident çıkıp aytmak gerek. Bunlar böyle şeylerge toktatmak gerek, aytmak gerek. Bu nedir? Bu aneksiya sözünden önce utanayık mı? Ya bu Rusya'nın sateliti oladı bu devlet. Evet. Beklenirken yani. Onu dinlemeye de o kadar sıra düşmey. O onların tübüne, baskın tübüne. Ama da bizler reaksiya olmak gerek. Çünkü biz görüyoruz olsun Miloš Zeman da çeşit türlü olmayacak şeyler yapa, çeşit türlü olmayacak insanların özünün resmi tedbirlerine çağıra. İşte Kazakistan prezidenti anda şunda ve bu vakit meselesi aslında. Onların hepsini Putin topla bir nere kuçiler yapıp yana da Ukrayna'ya karşı kuruşacaklar, Amerika'ya karşı kuruşacaklar. Onların işi öyle. Onun için onlar lafları o kadar düşünüp aytmadılar. Onlar Putin'in tiline bakıp o sözler çıkarırlar. Ve buna bizning şimdi vatandaşlarımız Kırım'da seyreti, onlar elbette ki bunda olup geçkenlerini, Zelenskiy'nin hareketlerini işte korup sualler verirler ve elbette ki onlara da onların ruhlanması lazım, umutlar olması lazım. Siz aslında bu umutlarını yakın zamanlarda görüyorsunuz mu? Var mı bir yaxşılıklarga umut? Bilesizmi, umut her zaman var yürekte. Bana Seyran'ın türküsünü dinledim. Bilesizmi, onu dinlegen son yüreğine yanan bir umutlar keli. İşanamız, işançlar keli. Mutlaka vatanımız boşacak, mutlaka işgallar ketecek, mutlaka bizim vatanımıza, bizim özümüzün bir cumhuriyetimiz olacaktır. Ben ona işanam, inşallah olur. Riza Şevkeyev, Kırım Tatar Milli Meclis Azası stüdyamızda misafir edi. Teşekkürler. Türkünden başladık. Türkünden yekunledik yayınımızı. Saygılı dostlar, 5 dakikadan TR telekanalının yanında Zaman informasyon programmasını seyretin. Sonra bu stüdyada men qaytacağım ve Ukrayna milletvekillerinin çeşit türlü mevzularda söhbetlerimizden devam edeceğimiz. Bizle olunuz, görüşkence. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Her bir insanın hayatında aile ayrı bir kızdırıcı ışıktır.
Бүгін де ышық вет севгі ile толы қорантаны зиярет етмек үшін Бақчысарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз қорантазыларынан енді бізді беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге евленмек керек. Уақытлар нас oldu da alıştalı aldı. İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf ettiği geleceği bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prinsiplerinden bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım, Uskute Musalla'da evimiz var idi, o caminin yanına, onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev, işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился, причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Викировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом. И надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Гönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Дилавер Османов. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, geçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazın teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini,
бах-бахчасын, тоқ башақлы кен чөллерні, дағдан ескен шифалы, салқын еліні. Қара деңіз далғасыны сөйлесін сазым, ағармыш efsanesini söylesin sazım. Cemiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». И следующие полчаса с нашими гостями будем говорить на самые актуальные темы и новости, которые появились в информационной повестке дня. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, рада представить гостей нашей студии. Михайло Волинець, народний депутат України, фракція «Батьківщина», а також Олексій Устенко, народный депутат, фракция «Слуга народу». Витаю вас. Добрый вечер. Давайте нашу беседу с вами начнем со следующего информационного сообщения. Сегодня в ходе обсуждения рынка земли показывали фильмы. Слушаем народного депутата фракции «Батьківщина» Вадима Ивченко. Включить, будь ласка, видео. Они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят. Так подай ее сюда. Что? Кемскую волость? О, я. Кемская волость. О, я. Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Я інколи ловлю себе на думці, що ці режисери не з сучасності можуть передати всю атмосферу, що сьогодні твориться. Европейской солидарности возмущались, почему на таких важных слушаниях отсутствует президент. Давайте послушаем. А чого ж ви не проводили слухання до першого читання? До того, як винести цей закон? До того, як все це приймати? Ви нікого не хотіли чути. Ви наплювати хотіли на позицію людей. І тільки зараз, коли вас хоч трішки притисли, тоді ви, добре, зібралися. Але зібралися. А де президент? Де Зеленський? Я питаю вас, парламентські слухання щодо землі в Україні. Чи може бути важливіша тема сьогодні в державі? Ні, її немає. Де Зеленський? Десь, напевно, бігає по біговій доріжці, знімає нове відео. Ну что ж, уважаемые народные депутаты, а вы были на парламентских слушаниях? Мы, я и коллега пропустили парламентские слушания. Как Мы так? понимаем то, что рынок земли, он необходим. Мы понимаем то, что это неизбежность. Почему? Потому что он есть сейчас. Он есть сейчас серый или черный, как его ни назови, но он существует. И мы просто должны то, что есть, узаконить. Для того, чтобы люди, которые покупают землю, они могли ее пользоваться максимально ей, для того, чтобы люди, которые ее продают, они имели максимальную цену за землю. Рынка земли нету в Конго, нету в Венесуэле, нету в КНДР, нету в Таджикистане, почему-то его еще нету у нас. Поэтому, безусловно, это важный законопроект. Мне непонятно, почему европейская солидарность против рынка, хотя они были инициаторами в прошлом созыве открытия и снятия моратория. Просто там в какой-то момент не хватило голосов. Но, к большому сожалению, сейчас мы видим объединение абсолютно разных политических партий с абсолютно разными взглядами на жизнь. Михайло, а ваша фракция против откриття ринка? Я не був сьогодні
на жаль, на парламентських слуханнях з питань ринку землі, але наші колеги там були, вони досить ретельно готувалися. Я вважаю, що не нам з моїм колегою Олексієм вирішувати замість українців, як влаштувати ринок землі. А має бути референдум. Українці мають вирішити таке серйозне питання. І це спрощений приклад, коли говориться про те, що в Таджикистані немає ринку землі або в Венесуелі немає. Ринок землі, якщо він існує, то він зовсім інший в Європі або, наприклад, в Франції. Чому нам не взяти модель французьку чи принаймні польську модель, щоб земля не опинилася в руках представників транснаціональних компаній, світових фінансових структур, або в кількох людей, які можуть купити цю землю за безцінь, але нею не будуть володіти звичайні прості фермери, які мали б на ній працювати. А как вы считаете, действительно, почему бы не провести референдум и не спросить у украинского народа, вы согласны или нет? Как раз хотел ответить по поводу референдума. Среди кого проводить референдум? Среди собственников паев или среди всех людей? Если среди всех людей, то давайте отмотаем историю назад и проведем референдум по поводу, допустим, приватизации квартир, которые были в Киеве, или приватизации заводов, или еще чего-либо, то, что происходило раньше. У собственников земельных участков паев должно быть право ими распоряжаться. Никто не говорит про национализацию, говорят про право. Не продавайте. Если вы считаете, что цена низкая, не продавайте. Но поверьте, зачем... Вот если вы бывали в селах, вы понимаете, какая там ситуация, то зачем человеку, которому там 85 или 90 лет, а еще хуже, если это там 50-60 лет и онкология, и надо деньги, то это действительно способ спасти себе жизнь, продав земельный пай. Да, действительно, цена будет не самая огромная на начальных этапах, но потом цена вырастет. Мы предполагаем, что цена будет минимум $2000 за гектар. Ну, а вы не боитесь, что транснациональные агрохолдинги могут выкупить действительно наши земли? Если самый открытый рынок земли, самый либеральный, это в Соединенных Штатах. Единственное, где он больше всего зарегулирован, это во Франции. Но во Франции зарегулировано помимо рынка земли еще очень много вещей. Допустим, там есть минимальная стоимость на книги, есть определенные там, для некоторых групп товара размеры, в которых они могут выпускаться и так далее. В Польше нет ограничения по количеству, есть ограничения по полякам и по иностранцам. В нашем проекте, который на второе чтение, иностранцев нет вообще, иностранцы только после референдума. Точно так же, как и в большинстве европейских стран, особых ограничений нет. И нет, ограничения только ценовой. То есть то, что там не могут огромное количество людей купить. Там точно так же есть агрохолдинги. Михаил, а вы как считаете, какие поправки нужно ввести уже в нынешний вот этот законопроект, чтобы он не вызвал возмущения среди аграриев, фермеров и так далее? Или же нет? Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров.
В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря. В 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму. В программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Гönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Дилавер Османов. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Четвер, 5 грудня, 2114-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. 17 років в колонії суворого режиму. Такий вирок у російському Ростові-на-Дону оголосили у сфабрикованій справі кримському татарину Енверу Сейтосманову. Його окупанти затримали торік у травні і звинуватили в тероризмі та організації осередку Хізбут-Тахрір, забороненої в Росії.
Підтримати Енвера Сейтосманова приїхали з півсотні співвітчизників. До зали суду пустили близько 3 десятків людей. На засідання також приїхав генконсул України у Ростові Тарас Малишевський. Генеральное консульство Украины не оставит нашего гражданина в беде. Конечно же, будет реакция и Министерства иностранных дел Украины. Спасибо всем за его поддержку. Вот, я думаю, что мы сможем его вернуть домой. Он будет дома со своей семьей и со своим народом. Хочу призвать мусульман к тому, чтобы не оставались равнодушными, как минимум читали дуа за наших братьев, как максимум поддерживали. Иншаллах, будем просить у Аллаха, чтобы исход это был для них наилучшим образом, чтобы они в ближайшее время вернулись в свои семьи. Мое отношение к этому приговору, кроме негодования и возмущения, я больше ничего не чувствую. Мы, конечно же, в глубине души надеемся, что этот приговор они отменят, и Энвера Сейтосманова выпустят из зала суда, из-под стражи, чтобы он вернулся сегодня домой. Мы на это надеемся. Но, конечно же, печальный опыт подсказывает нам о том, что и прокуроры, и судьи, все заодно, друг друга поддерживая, вынесут этот приговор. Мы желаем Энверу терпения, Аллах сабыр versin, onun korantasına, onun soy soplarına, tuğanlarına inşallah. Allah yardımcı olsun. Напередодні Енвер Сейтосманов виступив з останнім словом в окупаційному суді. Він не визнав себе винним, вкотре заявив, що його та інших кримських татар окупанти переслідують через національність та релігію і назвав це новим геноцидом. Енвер Сейтосманов також подякував співвітчизникам за підтримку. Всем братьям, который освещает новости СМИ, пусть Аллах будет доволен и воздаст возможно их братьям. То есть, также передаю всем братьям салам. Єдність дорожча за штрафи. Кримський татарин Ібріш Сайдаметов приніс в російський банк відро з 10-рубльовими монетами. Їх зібрала громада для оплати штрафу чоловіка. Ібріш Сайдаметов торік 11 липня прийшов до Верховного суду Російської Федерації у Москві, щоб підтримати засуджених за надуманими звинуваченнями фігурантів першої бахчисарайської групи у так званій справі про тероризм. Російські силовики тоді затримали близько 50 пікетників і оштрафували їх на загальну суму у 360 тисяч рублів. Кримсько-татарська громада оголосила благодійний марафон, аби разом сплатити штрафи. Арестовали, запихали в свои автозаки, где были... Автозак был рассчитан на 6 человек, там, где я ехал, было 26 человек. То есть вот вопрос, за что вообще вы мне этот административное это? За то, что я пришел поддержать мусульман. Еще раз хочу поблагодарить народ. Будьте едины, не бойтесь. Мы все одна целая исламская умма. Домовлятися з ворогом про мир простіше, коли за твоєю спиною сильне військо. Таке заявив президент Володимир Зеленський, вітаючи військових із 28-ю річницею Збройних сил України. Глава держави також запевнив, що нині робить все, аби якомога швидше закінчилася війна, яка щодня забирає життя кращих українців. Пам'ять тих, хто загинув, захищаючи територіальну цілісність України, президент разом із військовими вшанував хвилиною мовчання і пообіцяв, армія для держави завжди буде пріоритетом, навіть коли в Україні запанує мир. Сьогодні українці довіряють армії більше за будь-які
інші органи чи інституції України. І це справедливо, це логічно, і це абсолютно заслужено. Адже саме ви захищаєте нашу незалежність під час війни на сході України та після анексії Криму Росією. Ми ніколи не забудемо страшну ціну, яку довелось сплатити для захисту нашого суверенітету. Це тисячі поранених та тисячі загиблих наших воїнів, наших героїв, які віддали своє життя за Україну, за кожного з нас. Закликали звільнити окупований Крим. Активісти міжнародного руху Liberate Crimea пікетували посольства країн-підписантів Будапештського меморандуму. Серію акцій біля представництв Росії, США, Франції, Великої Британії та Китаю провели до 25-ї річниці укладання угоди. Саме 5 грудня 1994 року тодішній президент Леонід Кучма підписав документ про без'ядерний статус України. Натомість США, Велика Британія та Росія зобов'язалися гарантувати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Згодом до них приєдналися Франція та Китай. Активісти розписали площі біля амбасад символічними графіті із силуетом Криму, як нагадування про злочини окупантів на півострові. Відтак закликали підписантів Будапештського меморандуму тиснути на Росію, щоб та припинила агресію проти України. И Российская Федерация является злостным нарушителем данного Будапештского меморандума. Мы хотим заявить о том, что Российская Федерация таким образом нарушает международный режим по ядерному разоружению в мире. Таким образом, ни одно государство не захочет под международные гарантии отказываться развивать ядерную свою безопасность с помощью ядерного оружия или отказываться вообще от оружия ядерного. Бійка в монобільшості. Народні депутати фракції «Слуга народу» Максим Бужанський та Гео Лерос влаштували штовханину прямо у сесійній залі. Щоправда, за колоною, подалі від об'єктивів телекамер. Причина бійки наразі невідома. Нардепам з «Європейської солідарності» навіть довелося розбороняти забіяк. Тепер просять розглянути випадок на регламентному комітеті та відсторонити нападника Бужанського від роботи у сесійній залі. Як закон. Прошу підтримати. Шановні колеги, заспокойтесь, припиніть в залі бійку. Шановні колеги, заспокойтесь. Я дивився вперед на спікера уважно, я завжди на нього уважно дивлюсь. Він мені дуже подобається, тому ззаду очей не маю. Я обернувся вже тоді, коли всі обернулися. Якесь було заворушення в кінці залу, кажуть, між нашими депутатами. Я ж так не сказав, що вони так дружили сильно. Просто робочі стосунки, як у всіх депутатів. Зараз з'ясуємо, що вони не поділили. Це справа двох чоловіків, хай вони заперечують. Те, що було, то було, це ж важко заперечувати. Якщо вони хочуть, насправді, я можу тільки одне їм порекомендувати. Ось вони заперечують і так далі. Якщо вони хочуть, щоб розібратися по-чоловічому, щоб ніхто цього не знав, то не треба це робити в сесійній залі Верховної Ради. Секретна база з російськими шпигунами у французьких Альпах. Її виявили тамтешні спецслужби. 15 російських розвідників використовували альпійську базу для підготовки операцій в Європі. Про це повідомляє видання Le Monde. За його даними, агенти працювали на головне управління розвідки Міноборони Росії. Базою користувалися роками. Ті, хто там знаходився, готували провокації у Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах. А щонайменше один із цих шпигунів причетний до отруєння Скрипалів у Великій Британії.
Кримські татари ніколи і нікому не платили та не будуть платити данину. Таке заявив заступник голови меджлісу Ахтем Чийгоз, коментуючи безчинства так званих донецьких у Новоолексіївці. Це біля адмінмежі з окупованим Кримом. Від місцевих таксистів заїжджі бандити ще з травня вимагають віддавати їм частину своїх заробітків. Інакше відверто погрожують спалити авто чи навіть убити. Обурені безчинствами макіївських і бездіяльністю місцевої поліції таксисти і підприємці звернулися за захистом до Новоолексіївського меджлісу. Свої підписи під листом поставили 240 чоловік. Вирішити проблему з погрозами, на думку лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, можна лише в законний спосіб. Він пообіцяв вже завтра обговорити ситуацію на Херсонщині із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Там просто у таксистов и у автобусов берут какие-то пошлины, какие-то криминальные группы. Мы сказали, что это нужно решать в правовом порядке, обратиться к нам с конкретным заявлением, с указанием конкретных лиц, которые там вымогают у них какие-то пошлины. Власть, видимо, помазана в этих процессах, и ей скорее легче вот так вот затянуть время и назвать это там следственными действиями или разбирательствами, в результате чего наши ребята там оказались на какое-то время, да, задержаны. Но я еще раз подчеркиваю, надо всем собраться и жестко настаивать на своей независимости, и в том числе в бизнесе. В Службі безпеки України підтвердили інформацію про затримання активного учасника анексії Криму та члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого. Як повідомили у відомстві, контррозвідка отримала інформацію, що він прямує на материкову Україну, щоб отримати український закордонний паспорт. Тож операція із його затримання готувалася. Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією. 2014-го він був учасником так званої самооборони та причетний до організації блокпостів у Севастополі. За свої заслуги перед країною-агресоркою зрадник нагороджений медаллю російської Міноборони за возвращення Крима та ювілейним знаком ФСБ. Ветерани спецслужб Росії защитникам Крима і Севастополя. Проти Кучерявого відкрито кримінальне провадження за статтею посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Такі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 16-й за Києвом. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую вам за увагу і до зустрічі. Сьогодні у Прайм Скрипін Богдан Яременко, народний депутат України партії «Слуга народу». Турборежим у Верховній Раді. Чому депутати наспіх ухвалюють закони? Скандали під куполом. Як на це реагують всередині партії більшості? В очікуванні рукостискання. Про що говоритимуть Зеленський із Путіним під час нормандської зустрічі? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Қорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem ağa Dudakov öz Қорантазыларынан endi bizni bekley. Selam aleyküm Edem ağa. Aleykümselam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalıyı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz.
Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился, причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь также считать мои коллеги. Базар күні Гönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Dilaver Osmanov. Kırım'da saat 20'de, Kiev'de saat 19'da seyretiniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло.
Триває інформаційний день на АТР. Мене звати Катя Вишневська. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Звичайно ж, великий привіт у наш Крим. Найближчі 3 години будемо говорити про все, що для вас є важливим і цікавим. Долучимо до нашої розмови найкращих експертів, народних депутатів, фахівців. Отже, робіть гучніше, ми починаємо. Рада поки не захотіла ухвалювати виборчий кодекс із правками президента. Чого забоялись нардепи? Зеленський скликає засідання Ради нацбезпеки і оборони. Журналістів на зустріч не пускатимуть. Зустріч за зачиненими дверима. Під амбасадами США та Російської Федерації акції. Мітингарі за деокупацію Криму. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катя Вишневська разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. Вітаю гостей нашої студії на цю годину. Тарас Загородній, політичний експерт та політолог Кирил Сезонов. Добрий день. Розпочнемо наше спілкування з Верховної Ради України. Для початку послухаємо нашу кореспондентку Мілену Амеді. Вона від самого ранку у парламенті слідкує за його роботою. Мілено, вітаю. Які у тебе новини? Що нам розповіси про наших народних депутатів? Салям алейкум, Катерина. Отже, ранок у Верховній Раді розпочався зовсім невесело. Дмитро Разумков виступив та висловив співчуття трагедії, яка сталася в Одеському коледжі вчора. Знаємо, що там загинула 1 людина під час пожежі. 27 постраждало і 14 наразі є зниклими безвісти. А після цього вже оголосили перерву, яка затяглася аж на цілу годину. Чому це сталося, ми вже з'ясовували у кулуарах в наших депутатів. Виявляється, що її запропонували від «Батьківщини» та «Голосу». І потрібна вона була для того, аби узгодити позицію щодо редакції Виборчого кодексу. Кажуть, що опинився цей Виборчий кодекс зовсім не таким, яким очікували. Тому що, окрім правок Зеленського, там ще й інші якісь. Якби проголосували сьогодні, то це було б порушенням Конституції. Тож вирішили відкласти на наступний пленарний тиждень. І ця велетенська купа паперу, яка була за робочими місцями в наших депутатів, вона просто сьогодні піде, мабуть, що в піч або у смітник, тому що не будуть навіть розглядати. Отже, потім почали йти по порядку денному, але не обійшлося і без скандалу. Сутичка виникла під балконом між «Слугами народу», депутатами Гео Леросом та Максимом Бужанським. Кажуть, що причиною стала неузгодженості якісь між ними, не знайшли спільну мову. Ірина Верещук взагалі каже, що в її бік від Гео Лероса звучав мат, а Максим Бужанський це почув і почав вимагати вибачення, і потім навіть по кулаки пішли у хід, аби такий конфлікт врегулювати. Довелося Європейській солідарності навіть втрутитися. Тож отак от відбулося ранкове засідання, дуже насичено. Депутати кажуть, що працюватимуть до самої ночі, скоріше за все, тому що їм багато ще законопроєктів треба прийняти, до котрої саме не знають. Але от чекаємо на вечірнє засідання тепер. Катерина. Розповідь Мілена Амеді, наша кореспондентка, була з нами наживо з Верховної Ради України. Зокрема, згадала вона, що не захотіли депутати сьогодні ухвалювати Виборчий кодекс, не ухвалили пропозиції президента до цього кодексу. І, власне, що не влаштувало Зеленського у цьому кодексі, розповів нардеп «Слуги народу» Олександр Качура. Далі слухаємо його пряму мову. Були зауваження, які стосувалися простоти проведення та підрахунку результатів виборів. Тому що зараз в тій системі, яка була передбачена, була, по-перше, прихована мажоритарка, там, де були виборчі процеси. Потім наступне було приховано все-таки закриті партійні списки. А от у фракції «Голос» теж були зауваження, чому фракція не підтримала пропозиції президента, розповів народний депутат від «Голосу» Роман Лозинський. Є ряд правок, які стосуються внутрішньопереміщених осіб, осіб з інвалідністю. Тобто, насправді, речі потрібні, які потрібно вносити. Але якщо в пропозиціях президента це не було враховано, якби ми сьогодні це проголосували, це порушення Конституції. Зараз Виборчий кодекс знятий з розгляду. Саме тому я наголошую, ми взяли перерву, аби обговорити це питання з монобільшістю. Наступного вівторка будемо розглядати лише вичерпний перелік пропозицій президента, і вже далі ми будемо переглядати всі інші пропозиції і вносити в порядку регламенту і законів.
У «Батьківщині» також претензії президента до кодексу не поділяють. А чому? Слухаємо народного депутата Сергія Соболєва. Якщо відверто, ми навіть по суті не розглядали ці поправки. Бо якби ми пішли розглядати їх по поправках, це фактично виключення взагалі засобів масової інформації із виборчого процесу. Це, наприклад, регулювання, що Центральна виборча комісія зобов'язана заключати угоди з Твіттером, з Гуглом, для того, щоб розміщувати інформацію будь-яку на цих носіях, що є абсурдним. Де Центральній виборчій комісії надавалося право врегульовувати питання, які не є в законі. От почули народних депутатів, не захотіли ухвалювати виборчий кодекс. Пане Тарасе, як думаєте, чому так сталося, що не сталося? І скільки дійсно тут правди у цих словах, що щось там не встигли ознайомитись? В дійсності злі язики, точніше телеграм-канали, куди ретранслюється, що відбувається в Верховній Раді, говорять різні версії, що там були представлені, що були представлені з такої так званої групи грантажерів правки, які взагалі нікого не влаштували. Вони в дійсності спотворювали цей виборчий кодекс. І я думаю, що все ж таки камінь спотикання, як був, так і залишається, це щодо мажоритарної системи. Питання в тому, що де-факто хочуть, такі теж злі язики, хочуть запровадити закриті все ж таки списки і в Верховну Раду, і на місцевих виборах різні можуть бути варіанти. Тому в даному випадку, звичайно, що це буде камінь спотикання, скоріш за все, просто голосів немає, навіть серед «Слуг народу», тому що у «Слуги народу» більше все ж таки представляють мажоритарщики. Тому, але я не прихильник, наприклад, того, що там знов запроваджуються відкриті списки по всій країні. Я завжди критикував цю систему. Я вважаю, що це буде з поганими наслідками для країни. Це буде утворювати перекіс, в першу чергу, кількості депутатів, які будуть представлені в Верховній Раді. Деякі регіони взагалі можуть бути без своїх представників. Тому я вважаю, що наша система змішана оптимальна, але в найкращому випадку я все ж таки взагалі робив мажоритарну систему, якщо говорити про Верховну Раду, але без самовисуванців. Обов'язково повинні бути партійні самовисуванці. Кирило, що ви думаєте, чого могли забоятися народні депутати? Мне больше понравилось то, что они все-таки собираются работать до упора и ночью. И сразу подумал, на город наступает ночь, честные люди закрывают глаза, мафия выходит на охоту. Что касается избирательного кодекса, в первую очередь, что характерно, начался все-таки бунт во фракции, организованный против Зеленского. Уже указ, проект президента не является обязательным для голосования. А так, действительно, система перекошена. Действительно, куча правок совершенно, от откровенно идиотских, которые отменят любой суд, которые вообще чреваты санкциями для страны. Что такое СБУ кого-то в чем-то заподозрило и снимает с выборов? А можно тогда мы зарегистрируем общественную организацию, втроем назовем ее СБУ, и будем тоже кого-то подозревать? Не подсказываю. Как собаки доберманы в сказке «Незнайки». Всех подозревали во всем. Нельзя по подозрению снимать. Есть решение суда, есть обвинение, все. Нет решения подозревать СБУ, то у них работа подозревать всех. Так, давайте долучимо до нашої розмови Олександра Клюжева, експерта громадської мережі «Опора». Він із нами є на зв'язку. Олександра, от кажуть, що ви були присутні вчора на засіданні цьому комітету. А розкажіть, будь ласка, що там відбувалося? Хочеться почути вашу версію. Ключова проблема, яка виникла, це те, що зауваження президента України не були викладені у вигляді пропозицій, які можна виносити на засідання комітету, а потім на засідання Верховної Ради України. І фактично комітет спільно з Центральною виборчою комісією опрацьовував широкий перелік змін до Виборчого кодексу, частина з яких виходили за межі вето президента. І фактично сьогодні фракції, які не входять до правлячої більшості, підняли питання про те, що запропоновані зміни до Виборчого кодексу неповною мірою або перевищують ті зауваження, які зазначив президент України. Нагадаю, у самому зауваженні вето президента мова йшла здебільшого про посилення гарантій виборчих прав громадян, це внутрішнє переміщення особи, люди з інвалідністю, інші категорії громадян. А запропоновані пропозиції змінюють значну частину виборчих процедур. Достатньо конфліктними були новації, запропоновані у цей період між вето президента і нинішнім днем, які стосувалися повноважень Центральної виборчої комісії. І
розширення підстав для відмови в реєстрації або скасування реєстрації кандидатів. І тому зараз є такий компромісний варіант, який прийнятий в межах консультації лідерів фракцій з головою Верховної Ради України, що через тиждень Верховна Рада буде розглядати тільки ті пропозиції, які стосуються вето президента. Олександре, а от це було вето, подолання вето президента, чи що це було? І взагалі дуже багато критики лунає на бік там вашої організації, зокрема з боку народних депутатів. От чи обґрунтованими є ці претензії, на вашу думку? Претензії до кого? До кого? Ну, зокрема, що ви там пропонували якісь правки. Ми пропонували виключити пропозиції з цього документу, які стосуються розширення підстав для скасування або відмови в реєстрації кандидатів, тому що має бути правова визначеність, і ми піднімали питання, які стосуються Служби безпеки України, піднімали питання щодо введення в оману виборців як підстава для відмови в реєстрації кандидатів, що ці норми не відповідають принципу правової визначеності. Центральна виборча комісія – це не ті органи, які встановлюють вину особи. Ми наполягали на посиленні гарантії доступу до агітаційних матеріалів, до виборчої кампанії, до голосування людей. Зрозуміло, Олександре, втім, все-таки це ж подолання вето президента, це ж не новий закон, там не новий розгляд. От дійсно, чи є там у процедурі повноваження вносити зараз, ну, зокрема, ваші правки у цей документ? Наші правки озвучились комітетом перед підготовкою фінального документу. Тому я, чесно кажучи, не зовсім розумію, про що ви говорите. Комітет створив робочу групу. На робочу групу комітет виносив певні проблемні питання, але вже самостійно сформулював редакцію цих норм, і ми виступили проти частини тих новацій, які запропонував комітет. Дякую. Олександр Клюжев був з нами наживо. Розповідав нам, зокрема, про вчорашнє засідання комітету, на якому відбувався розгляд правок і законопроекту. Що думаєте, Тарасе? Ну, подивимось фінальну частину, тому що взагалі що там розглядався, чому камінь спотикання. Я думаю, що в дійсності викликало, я чув про це, що там було запровадження і без суда і слідства зняття з виборів. Ну так, опозиція, зокрема, казала, що зняття кандидата з реєстрації було така. Ну, дивіться, у нас ситуація наступна. У нас, наприклад, на місцевих виборах зняти кандидата можна за двома попередженнями. Це у нас існує. Тобто місцеві вибори і Верховну Раду у нас відрізняється законодавство. Що стосується Верховної Ради, у нас кандидата неможливо зняти під будь-яким соусом. Там можна йому 150 тисяч попереджень зробити, але в дійсності його зняти неможливо. Це було зроблено ще у 2000-х для того, щоб забезпечити можливість опозиції все рівно бути присутній у Верховній Раді, тому що, пам'ятаєте, це 90-ті роки, коли була така норма, можна було зняти депутата, потім там через суди знімали, потім відновлювалося, там цілі історії були. Тому якщо в дійсності це було там в тому числі камінь спотикання, ну я думаю, що все ж таки камінь спотикання питання мажоритарної системи, тому що мажоритарники не хочуть і правильно роблять в даному випадку, що не хочуть ухвалювати там, якщо там є відкриті, так звані відкриті партійні списки, а вони абсолютно неадекватні для нашої країни і не можуть працювати в такому вигляді. Кирило, а що ви думаєте взагалі про оці, скажімо так, рухи навколо цього кодексу, ці комітети, оці якісь пояснення не зовсім зрозумілі від депутатів, аргументація? Чому такі танці відбуваються? То, что такие незразумели пояснения от депутатов, говорит о том, что у них каша во рту и каша в голове одновременно. И, соответственно, кашей получается этот кодекс. Он не решает ключевых проблем, он создает кучу сложностей. Это тот вариант, когда слепые ощупали слова, как писал дядя Федор, пес и кот писали письмо родителям. Один написал через другой. Вот пришли грантоеды, им сказали: так, открытые списки это хорошо, вот вам деньги, лоббируйте закон. Они лоббируют открытые списки, не понимая, работает это, не работает. Из них большинство в избирательных кампаниях участвовали как комментаторы, как обзорники, не как работающие люди, не как политтехнологи. Они не понимают, как это работает, не понимают, что это даст, но надо отработать грант, красиво отчитаться. Тут от власти заходят ребята не менее влиятельные. Им надо сделать так, чтобы на местных сразу сорвать куш
при падении рейтинга, а желательно закрепиться во власти навсегда, во веки веков. Аминь, как мечтают все. С третьей стороны, заходят люди со своими идеями и высокими покровителями, которые вообще не пойми, что несут. И в результате мы получаем, мы сколько раз, чтобы у нас была чистая мажоритарка, чистая партийная, смешанная сейчас. И ключевых проблем все равно мы не решаем, у нас куча проблем на каждых выборах. То есть, понятно, что виноваты в первую очередь мы, избиратели. Но во вторую очередь политики. То есть, вот ключевая проблема, на мой взгляд, сейчас при партийном, ну, то, что идет по партийным спискам, это то, что есть проходной барьер в 3%. То есть, человек, который набрал 2,9, эта партия не проходит, хотя за них проголосовало несколько миллионов человек. Все, то есть парадокс. В первую очередь убираем проходной барьер. Тогда можно отказываться от мажоритарки. Тогда, да, если условно там нужно 200 тысяч голосов. Я так бачу, не спішать від мажоритарки відмовлятися. А там опять, там тоже разделились на два лагеря. Одни опять взяли грантик. Мажоритарка – это коррупция, а мы берем грант под борьбу с коррупцией, борются с мажоритаркой. Другие говорят, слушай, я по мажоритарке в следующий раз не пройду, уже бренд «Зе» работать не будет, давайте сделаем всюду партийные списки, в список меня возьмут, я буду лояльный и старательный. Третий говорит, у меня бабла точно хватит, я на округе бываю часто, давайте оставим мажоритарку. И поэтому, когда президент говорит, так, командир сказал Сурок, никаких сусликов, голосуем за Сурка, во фракции есть разброд, шатание. И придираются, на словах они придираются совершенно не к тому, что является истинной причиной. Так, ну вони не лише там дискутують, приймають закони, але й б'ються. От бійка сьогодні була у Верховній Раді між «Слугами народу» Максим Бужанський та Гео Лерос. І нібито Лерос у партійному чаті адресував ненормативні вислови на адресу своєї ж таки знову колеги по фракції Ірини Верещук, а Бужанський за ту заступився. Давайте подивимося, як це було. Шановні колеги, заспокойтесь, припиніть в залі бійку. Шановні колеги, заспокойтесь. Займіть, будь ласка, свої місця. Будь ласка, ну як в дитячому садочку, розсядьтесь кожен за своє місце. Ну дорослі люди. Так, а зараз давайте почуємо Гео Лероса, що він сказав про цю бійку. И побачим. Выложит скриншоты того, что я написал. Если медиаспільнота вирішить, что там было факт оскорбления конкретно ей, адресованное, или вообще кому-то, то я с удовольствием извинюсь. Что касается инцидента с Бужанским, я предпочитаю не комментировать, потому что это одна история. Началась с того, переросла в другое. А от народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук заявила, що партійну переписку оприлюднить. І далі слухаємо народну депутатку. Давайте так, це чат, в якому є присутня не лише я і не лише він, там є наші колеги. І я, напевно, оприлюдню таку переписку і такі скріни, вони у мене, звичайно, є, тому що і спікер фракції, і інші керівники фракції бачили і ознайомлювалися, і також підтримали мене у тому, що це негідна поведінка і негідне звертання. Якщо пан Гео Лерос, який є керівником підкомітету з питань політичної культури, не розуміє, в чому суть і в чому образа, то мені тоді важко зрозуміти, що він взагалі робить як керівник підкомітету, який мав би показувати тренди, мав би показувати те, як має виглядати політична культура в парламенті. І він зараз говорить, що я би мала показати скріни. Він точно цього хоче, тому що там дійсно є матюки, і це люди бачили, і люди знають. От, не знаю, чи хоче Гео Лерос, а ми, мабуть, всі точно хочемо побачити ці скріншоти. Бачите, от пристрасті знову вирують у «Слузі народу», вже навіть б'ються за жінок. Депутати народні, що про це думаєте? Ну, вони ж народні депутати. І завжди, знаєте, як у всьому світі, якщо щось відбувається, особливо між чоловіками, там або жінка, або гроші. Тому в даному випадку нічого дивного немає. Єдине, що мене дивує, тільки дізнався, що пан Гео виявляється представник у нас підкомітету з питань там політичної етики. От я думаю, що після таких, ну, м'яко кажучи, неправильних дій, якщо там що вони будуть оприлюднені, я думаю, що якось морального права у нього менше залишається бути цим в комітеті. Ну, знаєте, є такий вислів, я на цензурну лексику я не лаюся, я не розмовляю. Може бути і таке. Кирило, що ви думаєте про цю ситуацію? Легко перестать говорить матом, трудно перестать им думать, когда на них смотришь. На самом деле, я вплоть до Майдана я проклинал партию регионов за бескультурье, хамство, двойные стандарты и невоспитанность. Называл их быдлом. Теперь мне хочется уже некоторым позвонить и извиниться, потому что «Слуги народа» гораздо прекрасней. То есть за честь женщины вступился человек, чья переписка тоже опубликована, который назвал журналистку тупой овцой, если я не ошибаюсь.
Это само по себе интересно. Матюками возмущается представитель фракции, и не один, сразу несколько представителей фракции возмущаются матюками в партийном чате, взяв к себе во фракцию, в партийный список человек, по мажоритарке, взяв себе в партию человека, который судим за групповое изнасилование. Люди, которые заказывают проституток прямо из зала Верховной Рады, не имеют морального права осуждать кого-то за то, что он употребляет какую-то нецензурную лексику. Я, конечно, если это правда, я бы на месте Гео Леруса не стал бы вот это говорить, выложите чат и все, сказал бы, мало ли, что там было, пошли и все. Жечь так жечь до конца. Но я думаю, что эта фракция пока просто показывает, на что она способна и привлекает внимание. Я думаю, впереди нас ждет ще не менее чудесно. От бачите, тут ще днями так було оприлюднено про якісь групи впливу, що там є якісь люди, які керують деякими частинами цієї фракції, то, можливо, це якісь назовні вилазять у ці внутрішні розбірки міжвидові фракції. Що про це думаєте, Тарас? Не виключено, звичайно, що фракція дуже велика, найбільша в історії України, і завжди в такої кількості людей, знаєте, іноді в фракції 20 чоловік буває, декілька груп впливу, а тут коли 250, вони один одного там побачили вперше у Верховній Раді, багато хто не розуміє, що відбувається, і тому, звичайно, що одразу ж знаходяться добрі самаритяни, які заходять дуже цікавими пропозиціями для того, щоб давайте тут погрупуємося і далі почнемо щось робити. Але, звичайно, що в даному випадку все рівно вони поки що і будуть зберігати єдність, тому що Зеленський – це їх головний бренд. Вони зайшли під брендом Зеленського, і поки із фракції не вийшло, там, припустимо, чоловік 30 одразу ж, яка ставить під загрозу існування коаліції, тому що це є монокоаліція. А я думаю, що, звичайно, говорити, що, наприклад, що у адміністрації президента чи у Зеленського будуть проблеми в парламенті, я б не говорив, тому що у них завжди буде десь 200 чоловік, які вони можуть зібрати. Плюс добрі самаритяни вже з інших фракцій під якісь ситуативні більшості вони зможуть зайти, тому що це практика нашого парламенту, як в минулому парламенті було, як позаминулому парламенті і так далі. Кирило, що ви думаєте про ці групи впливу? Чи дійсно таке там може бути? Группа влияния есть, я об этом говорил вас, помню, еще несколько месяцев назад, только не избрались. Есть группа влияния Коломойского. Оці розбірки можуть бути розбірками між цими групами? Вы знаете, да, возможно, это и действительно разборка, вызванная какими-то внутренними конфликтами, но я не искал бы всегда сложное объяснение там, где дело в обычной дуре, может быть. В обычном хамстве, господи, какие персонажи. Есть там группа Разумкова, группа Квартальцев, еще, на самом деле, говорят, уже под десяток. Конечно, они будут держать. Добрые самаритяне плечо, конечно, подставят. В первую очередь, наверное, не фракция, а депутатское объединение «За майбутнее» подставляет плечо всегда. Но, в принципе, если отколется, 50 человек, у них не будет большинства, им нужна будет коалиция. С позафракцийными не всегда сделаешь коалицию. Коалиция формально должна существовать, иначе у Зеленского появится возможность распустить Верховную Раду через месяц. Тут сразу Батьковщина придет на помощь с удовольствием. Но через месяц не распустят, потому что запрещено Верховную Раду распускать на протяжении года. Выбранную, да, на внеочередных выборах. Но наш Конституционный суд протримаються все ж таки? Я не знаю, я думаю, что... Такими темпами просто йдуть люди, скандали, розбірки. Я думаю, что трещать будут, придется платить своим, уже в принципе своим платят. Каждое решение будет проходить, что иногда и союзники были бы дешевле. Так. Добре, Верховна Рада зрозуміла, що там відбулося. Будемо ще дивитися, що на вечірньому засіданні якісь сюрпризи, можливо, нам подарують народні депутати. Тепер поговоримо про нормандську зустріч. 4 дні залишаються до неї. І напередодні скликає Зеленський закрите засідання Радбезу. Коли воно відбудеться, повідомив секретар РНБО. Принагідно Олексій Данілов згадав і про сценарій завершення війни. Найперше, ми зробимо обмін полоненими у форматі всіх на всіх, припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори. Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови. Президент України перед нами поставив завдання з чіткого розуміння того, як ми можемо закінчити цю війну. Президент України за результатами наради ухвалив рішення провести в суботу, 7 грудня, закрите засідання РНБО України. У свою чергу, прем'єр-міністр Росії Дмитрій Медведєв бачає у діях президента Зеленського бажання відновити стосунки з РФ. І давайте слухати. Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны. И с нашей страной в том числе. Чтобы мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения.
Но вопрос в том, получится ли у него. Про що каже Медведєв? Цікаво, якщо Росії там нет, то про який мир ви говорите? От що цікаво, звичайно, це така ремарка. Ну, звичайно, що російська, ну дивіться, зараз політика завжди тобі ж таке складне питання щодо встановлення миру на Донбасі, вона все рівно багаторівнева в даному випадку. Тут позиція Зеленського, яку вони озвучили, це в першу чергу, що вони хочуть добиватися в нормандському форматі. Тут те, що сказав Данілов, обмін, деескалація, тобто встановлення довготривалого миру, тобто без стрілянини. І позиція Зеленського теж була, яку вони офіційно озвучували, що якщо і вибори, то тільки без збройних угруповань. Ну, в принципі, нічого нового. Да, тобто ні, тут питання в наступному. Тут же ж, якщо дивитися, наприклад, Мінські домовленості, там вже навпаки написано. Мінські домовленості спочатку вибори, зміни в Конституції, не всі інші приємні для Росії. Ні, але ж Зеленський на брифінгу про це казав. А потім тільки кордон. Те, що я бачу проміжний варіант, який вони можуть і є можливість для Зеленського досягти, це в першу чергу заморозити все ж таки за придністровським сценарієм. Це найбільш прийнятний варіант, в тому числі для активної патріотичної спільноти. Це припинення стрілянини в першу чергу. Далі, скоріш за все, включення ЛНР, ДНР в економічний, в першу чергу, простір України, зняття санкцій, торгівля, реєстрацію підприємств, які є там, вільний перетин кордону, лінія розмежування і все. Україна не буде нести ніяких соціальних зобов'язань щодо цих територій, окрім пенсій. Тому що, наприклад, Молдова в Придністров'ї не платить ані пенсії, ані будь-яких соціальних виплат. Там все або за рахунок підприємств, які там працюють, до речі, в основному на експорт вони працюють в ЄС, або за рахунок Російської Федерації. Вона там сплачує пенсії, вона там сплачує все, що завгодно. Такий прийнятний був би варіант, тому що це піддалі виснажувало Російську Федерацію щодо фінансування цих територій, вони там пенсії платять і все, що з цим пов'язане. Тому в даному випадку такий проміжний варіант я не виключаю, що, скоріш за все, може бути реалізований. Я вважаю, це ще буде не дуже непоганим варіантом для Зеленського. Принаймні він може сказати, ви хотіли миру, мир буде ось таким. Це раз. І по-друге, далі нам ні в якому разі не можна відмовлятися в мінських домовленостях, тому що мінські домовленості ж по-хитрому прописані. Вони прописані, що санкції з Росії знімаються в обох випадках. Або Україна не виконує мінські домовленості, або не виконує мінські домовленості. Тому нам слід тягнути час, оголосити, наприклад, замороження цього конфлікту от в такому форматі, сказати, що це проміжний етап щодо виконання мінських домовленостей, а далі можуть бути і різні варіанти. Це може бути міжнародна адміністрація, яка буде там витрачати гроші. Варіантів вже багато. І тут вікно можливостей в дійсності є. Чому? Тому що Російська Федерація або Путін на такі перемовини не пішов без Порошенка. Тому що їм теж треба зняти санкції з себе, вони теж хочуть цього. А з Зеленським, як нейтральний обличчям в даному випадку, вони, в принципі, можуть піти. І тут вони в даному випадку красиво відповзалися рівно від Донбасу. Зрозуміла ваша думка, Крила. От як ви думаєте, з чим ми туди йдемо на цю нормандську зустріч? Ой, секретарь РНБО сказал, что мы договоримся о выборах, о формате выборов, но зрады не будет. Это вещи противоречат друг другу. Значит, Зеленский записал очень жизнеутверждающий ролик, о чем Тарас говорил, что мы на обмен, никакой капитуляции, мир и выборы только после выхода російських військ, окупаційних, любих незаконних вооружених формувань. Втім, у суспільстві така напруга і такі страхи, що ці слова, я не знаю, чи на месте Зеленского, он сыграл в фильме «Учителя истории», взял бы учебник истории, перед поездкой все-таки полистал, через сколько после падения гитлеровской Германии на территории ФРГ были проведены выборы, через сколько лет. Это очень познавательно будет, чтобы понять, сколько требуется времени на приведение региона в порядок. Что касается того, что нам политики часто врут. Увы, политикам даны слова, чтобы скрывать их мысли. Труднее врать в НАТО. Вот Пристайко поехал в НАТО, министр иностранных дел, который прямые его обязанности, он летит с Зеленским наверняка во Францию. И он сказал, что там будет просто коммюнике, никакого решения юридического не будет. Ну, просто коммюнике – это политическое решение, за выполнение которого с нас спросят по полной программе. И в конце он грустно сказал, отвечая на прямой вопрос, уступок не будет, а закон об особом статусе мы менять не будем, наверное, оставим прежний, проголосуем, продлим. А что значит его оставить прежний? Это, то есть, опять-таки, материться нельзя. В общем, боевики превращаются в народную милицию после тотальной амнистии.
восстановление Донбасса за счет Украины, финансирование Донбасса по защищенной статье из украинского бюджета. У нас финансирование медицины незащищенная статья будет. То есть получается все, у них независимая милиция, независимая прокуратура, независимые суди, їх депутати ведуть Верховну Раду. Давайте будемо об'єктивними. Цей закон був прийнятий ще поза минулої Верховної Ради, пролонговувався. Але дійсно, був контекст зовсім інший, коли він ухвалювався. Це зрада, це слів національних Подивимося, інтересів. так, бо я так розумію, що Верховній Раді теж чекають на нормандську зустріч, щоб взятися за це питання. Дотично до нормандської зустрічі, так, питання Криму все ж таки. Воно якось опиняється там за дужками. От під амбасадами Росії і США пройшла акція за деокупацію Криму. Далі пряма мова голови Кримсько-татарського ресурсного центру Іскандера Барієва. Сегодня, когда исполнилось данному Будапештскому меморандуму 25 лет, мы хотим напомнить и хотим призвать Соединенные Штаты Америки стать одним из инициаторов начала консультаций по урегулированию данного вопроса. Мы понимаем, что это непростой процесс, но мы надеемся, что Соединенные Штаты Америки являются нашим партнером, и мы как общественность обращаемся и будем передавать обращение наше к представителям Соединенных Штатов Америки для более решительных и реальных действий со стороны страны-партнера Украины. Ну, дійсно, а де у нормандській зустрічі Крим? А мінські домовленості там і Крим не згадуються. Тут йдеться в дійсності про Донбас тільки, тут слід визнавати, але нічого не заважає Зеленському починати говорити про Крим. Путіну ж не заважає про газ говорити, наприклад, чи принаймні... В даному випадку, звичайно, що ми прогнозовано від них почуємо відповідь, що Крим – закрите питання, але тут позиція все рівно повинна, звичайно, звучати. Тому що Крим є українським, і це завжди слід знати. Але не забувати про одну просту річ, що повинно бути збільшення інтенсивності стосовно позовів проти Російської Федерації. Повинні працювати активніше наші правоохоронні органи, наприклад, як прокуратура Криму. Я досі не розумію, чим вони там займаються. Якщо вам треба там порушити 10 тисяч справ, наприклад, проти тих людей, які здійснюють репресії проти кримських татар, які здійснюють репресії проти суддів, які там працюють. У нас криміналізований вже перетин кордону з Російською Федерацією, взагалі кордону. Всі, хто приїхав в Крим, вважаються вже порушниками кордону. Порушити кримінальні справи, подавайте в розшук. Це ваше право. Якщо потрібно 10 тисяч кримінальних справ порушуйте 10 тисяч кримінальних справ. Якщо 100 тисяч, давайте 100 тисяч. Вони повинні розуміти, що покарання буде незворотнім. Тільки це буде тиснути на Російську Федерацію. Все інше, наші розмови тільки про те, що ми будемо повертати Крим, вони по-іншому працювати не буде. Росія тільки сила розуміє. Кирило, а що ви думаєте про питання Криму під час нормандської зустрічі? Чи може воно там звучати? Зеленский уже пообещал поднять этот вопрос Крыма, на что Песков, пресс-секретарь Путина, ответил: пусть поднимают, Владимир Владимирович ему на все ответит. То, что ответит, Тарас сказал. Вопрос закрыт. Крым наш. Все. На самом деле, если бы страны Запада, объединенная Европа и США, хотели бы нам помочь принципиально и выполнили Будапештский меморандум, вопрос с Крымом можно было решить. Я не говорю там про всякие фантастики типа ядерных ударов. Нефтяное эмбарго – хорошая профилактика от имперских обострений. Доказано не раз. Даже таким странам, как Иран, становится очень тяжело. А в России начали есть кору через полгода, через год стволы деревьев и сказали: слушайте, а зачем нам Крым? Деревьев уже не осталось, мы все съели. Так что вопрос можно было решить. Другое дело, будет ли политическая воля даже у нашего руководства добиваться ужесточения санкций против России. Потому что Запад прекрасно все понимает. Питання санкцій тут дуже гостро стоїть зараз. А Запад задает вопросы: ребята, а какие санкции, если вы принимаете закон, который называется о запрете импорта электроэнергии из Российской Федерации, Герус протолкнул, а на самом деле он разрешает. Это мошенничество такое дикое. Теперь нам можно напрямую покупать у России на сутки вперед электроэнергию и через Беларусь покупать. Или решением Кабмина вообще открыть. То есть по факту вы сотрудничаете со страной в энергетике, против которой хотите ввести санкции. Оржель, министр энергетики, которому тот же Герус по телефону дает команду покупать электричество в России, говорит: мы будем газ напрямую закупать у России. И вот с этим бэкграундом, с этой историей, с этими поступками приходим к западным партнерам и говорим: ребят, а давайте введем такие санкции, которые и по вам ударят, но России станет плохо, и пусть она вернет Крым. Запад смотрит: ребята, вы, может, начнете перестройку с себя?
Это будет резонный вопрос, почему они должны жертвовать собой ради людей, которые не хотят чем-то жертвовать сами. Так, ну побачимо, що і як буде. Залишається чекати вже недовго. Тарас Загородній, Кирило Сазонов були гостями нашої студії. А далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» кримсько-татарською. Про найсвіжіші новини вам розповість Ельмас Асан. Я Катерина Вишневська. Повернуся до студії за 20 хвилин. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте. Сьогодні у Прайм Скрипін Богдан Яременко, народний депутат України партії «Слуга народу». Турборежим у Верховній Раді. Чому депутати наспіх ухвалюють закони? Скандали під куполом. Як на це реагують всередині партії більшості? В очікуванні рукостискання. Про що говоритимуть Зеленський із Путіним під час нормандської зустрічі? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыжы ұшықтыр. Бүгін де ұшық вет севгійлі толы қорантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз қорантазыларынан енді бізні беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю, тек ускутлюге evlenmek demek. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, gelecek bu devletlerin menbeleşim yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра
является искуплением от грехов и средством от бедности, а по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло. Assalamu alaikum. Efirde zaman bugün dekabrның 5-i studiyada sizler için men Elmaz Hasan çalışan. 17 yıllık hapis müddeti böyle hükümni Rusiyanın Cenubi Harbiy Mahkemesi Enver Seyit-Usmanovaga nisbetten çıkardı. İşgalciler onu Keçken sene mayısta Baydarda yaxalap Hizbut Tahrirge alakası bar deb terrorizmde qabatladı. Siyasi mabuske kol tutmak için Kırım'dan onlarca vatandaşlarımız bardı. Mahkeme salonuna tek 30 kişini koyganlar. Mahkemege Rostovga Ukrayna baş konsulu Taras Malышевский kelgen. Генеральное консульство Украины не оставит нашего гражданина в беде. Конечно же, будет реакция и Министерства иностранных дел Украины. Спасибо всем за его поддержку. Вот, я думаю, что мы сможем его вернуть домой. Он будет дома со своей семьей и со своим народом. Хочу призвать мусульман к тому, чтобы не оставались равнодушными, как минимум читали дуа за наших братьев, как максимум поддерживали. Иншаллах, будем просить у Аллаха, чтобы исход это был для них наилучшим образом, чтобы они в ближайшее время вернулись в свои семьи. Мое отношение к этому приговору, кроме негодования и возмущения, я больше ничего не чувствую. Мы, конечно же, в глубине души надеемся, что этот приговор они отменят, и Энвера Сейит-Усманова выпустят из зала суда, из-под стражи, чтобы он вернулся сегодня домой. Мы на это надеемся. Но, конечно же, печальный опыт подсказывает нам о том, что и прокуроры, и судьи, все заодно, друг друга поддерживая, вынесут этот приговор. Мы желаем Энверу терпения, Аллах сабыр версін, оның қорантасына, оның сой сопларына, туғанларына, иншаллах. Аллах yardımcı olsun. Keçenlere Enver Seyit-Usmanov son kez Soznen mahkemede çıkış yaptı. O habatlı olmağanını seslendirip, işgalciler Kırım Tatarlarının milleti ve dini için takip ete dedi. Bu milletimizge karşı yanı soykırım dedi. Enver ona kol tutkanlarga minnettarlık bildirdi. Благодарим всем братьям, потому что освещает новости СМИ. Пусть Аллах будет доволен и воздаст возможно их братьям. То есть, также передаю всем братьям салам. Бірлік пара cezalарından da kıymetli Kırım Tatarı İbriş Saydametov Rusiya bankına Kopxanin 10 rublelik kapıkler getirdi. Para cezası ödenmesi için paralar bütün halkın toplandı. İbriş Saydametov iyulның 11'de Rusiyanın yukarı mahkemesi o güne kelgeni için para cezasını aldı. O vakit Rus kuvvetçileri 50'ye yakın vatandaşımızını tuttu. Umumen Rus mahkemeleri 360.000 ruble para cezasını belgiledi. Арестовали, запихали в свои автозаки, где были автозак был рассчитан на 6 человек, там, где я ехал, было 26 человек. То есть вот вопрос, за что вообще вы мне этот административное это? За то, что я пришел поддержать мусульман. Еще раз хочу поблагодарить народ, будьте едины, не бойтесь. Мы все одна целая исламская умма.
Düşmanın barışıq hakkında артында күчлü ordu olsa kelişmege қолайжа. Bunu Президент Владимир Зеленский Украин арбилеріні арби куветлер құрылғанның 28-ci yıllığı qayt etilgende aytты. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, o jang yaqin vaqtda bitmesi için elinden kelgenini yapa, Ukraynani himoya etip elak olganlarını sükunet dahasının andılar. Ordu devlet için vaqt prioritet olacak, dedi. Jang bitse bile. Сьогодні українці довіряють армії більше за будь-які інші органи чи інституції України. І це справедливо, це логічно, і це абсолютно заслужено. Адже саме ви захищаєте нашу незалежність під час війни на сході України та після анексії Криму Росією. Ми ніколи не забудемо страшну ціну, яку довелось сплатити для захисту нашого суверенітету. Це тисячі поранених та тисячі загиблих наших воїнів, наших героїв, які віддали своє життя за Україну, за кожного з нас. İşgal etilgen Kırım'ını azad etmege talap ettiler. Halkara Liberate Crimea hareketinin failleri Budapest memorandumunu imzalagan Rusya, ABD, Frankistan, Büyük Britanya ve Kıtay elçilikleri ogunde aksiyalar geçirdi. Bu sene memorandum imzalaganına 25 yıl oldu. 1994 senesi dekabrın 5'inde o vaxtdaki prezident Leonid Kuchma Ukrayna'nın ozeksiz statusu hakkında vesiha imzaladı. Amerika Birleşken Devletleri, Büyük Britanya ve Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bozulmamasını kefalet etmek gerek idi. Sonra kefaletçiler sırasına Frankistan ve Kıtay koşuldu. Failler elçilikler yanında Kırım silüeti grafitisini yapıp kaldırdılar. Bunun beraber memorandumunu imzalagan devletler Rusya Kırım'ını azat etmesi için baskı yapmaya çağırdılar. И Российская Федерация является злостным нарушителем данного Будапештского меморандума. Мы хотим заявить о том, что Российская Федерация таким образом нарушает международный режим по ядерному разоружению в мире. Таким образом, ни одно государство не захочет под международные гарантии отказываться развивать ядерную свою безопасность с помощью ядерного оружия или отказываться вообще от оружия ядерного. Kırımtatarlar hiç kimsege kanunsuz vergi tölemedi ve bugün de tölemeyecek. Böyle etip meclis reisinin muavini Ahtem Çigoz, Novalexeyevka'da Donetsk'ten olgan insanların terbiyesizliğini izah etti. Aydutlar yerli taksicilerinin kazançını yarısını talap eteyken. Vermege istemegenlerinin arabalarını yakmağa ve hatta insanlarını öldürmege işandıra ekenler. Dargın taksiciler Novalexeyevka meclisine müracaat etti. Mektubunu 240 insan imzaladı. Mustafa Cemilev'nin bildirgenine göre meseleni kanunga göre çözmege mümkün. İçki işler naziri Arsen Avakov'nin muzakere geçirmege isteyler. Там просто у таксистов и у автобусов берут какие-то пошлины, какие-то криминальные группы. Мы сказали, что это нужно решать в правовом порядке, обратиться к нам с конкретным заявлением, с указанием конкретных лиц, которые там вымогают у них какие-то пошлины. Власть, видимо, помазана в этих процессах, и ей скорее легче вот так вот затянуть время и назвать это там следственными действиями или разбирательствами, в результате чего наши ребята там оказались на какое-то время, да, задержаны. Но я еще раз подчеркиваю, надо всем собраться и
жестко настаивать на своей независимости и в том числе в бизнесе. Украина телекөсізлік қызметі Қырым ишғалінің фаал иштиракчысы Единая Россия фирқасының темсилчisi Игорь Кучерявы яқаланғаны таздықлады. СБОда айтқанларына көре истихбаратқа қаршы бөлік Украина қытасына чықып, Украин шетел паспортны алмаға істегені ақында. Білген, Игорь Кучерявы Украинаға қаршы позициясынен белли. 2014 сенесі Осозде самообороны азасы олып, Ақярда блокпостлар тешкил еткен. Фаалиет үшін ишгалчылар оны Қырым қайтарылуы үшін медальне тағдырледі. Кучерявыге қаршы Украина топрақ бүтінлігіне қаст ету бойынша жинайы дава башлаттылар. Враховуючи його історію, в тому числі щодо визнання анексії Крима, було прийнято рішення поспілкуватися з цим громадянином. Він був запрошений до Кримського управління Служби безпеки, яке дислокується в місті Херсон. Вже другу добу з ним тривають співбесіди, він співпрацює зі слідством. Наразі в нього немає статусу затриманий і не виключається, що йому буде оголошено підозра по 110 статті Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Русия Авропа үшін бір телюке, ләкин Украина қындайсы бір сөз біле айтылмай. Бұл Лондонда НАТО азасы олған девлетлерінің лидерлері тарафындан биян етілген Корышев нәтижесідір. Анда 2 күнлік саммит екінленді. О альянсының 70 елігіна бағышланған еді. НАТО саммитінің топлашуы насыл нәтижелерінен екінлеген ақында левхамызда икәй етілі. НАТОға кірген девлет азалары лидерлерінің екінлев биянатнамесінде Русия Авро-Атлантик телекесізлігіне хафлы әрекетлер япабылы жегі ақында айтылды, ве альянсты жавус әрекетлеріне жыва бережегіні білдірді. Бұнен бірабер НАТО конструктив мұнасебетлерге ашық олғаныны қайдетті. У нас відбулася суттєва дискусія щодо Росії та майбутнього контролю над озброєнням. Ми прагнемо до сильного стримування та оборони, при цьому залишаючись відкритими до діалогу з Росією. НАТО відповідає на розгортання Росією ядерних ракет середньої дальності як обороною, так і координацією своїх дій. Альянсқа кірген девлет азаларының лидерлері қайдеткеніне көре, НАТО мұдафа альянсы оларақ ешбір девлет қорқызмас, ама әр вақыт телекесіздікке жыва бермеге азыр олғаныны білдірділер. Итифардаш девлетлерінің біріне ұжым етілігі НАТОға ұжым етілген деп сайлы. Саммиті Русия тежавызына қаршы Полония ве Балтия девлетлерінің қорчалав планы мүзікер етілді. Малум олғаны кібі Түркия дайвел альянс күрділер меселесінде Анкараға қол тұтмаса, ona разы олмай жағыны білдірген еді. Ми маємо плани захистити всіх союзників, включаючи Польщу та країни Балтії. І ми вже маємо відповідні військові сили там. Ми потроїли сили швидкого реагування, і сьогодні ми запустили нову ініціативу для більш швидкого реагування. Ці плани із захисту різних частин регіонів регулярно переглядаються, і сьогодні ми погодили оновлений план для Польщі та Балтії. Корышев черчевесінде Түркиядан алды. Баш кәтібінің сөздеріне көре, Русиядан С-4 комплекслерінің сатын алынуында Вашингтон мемнен қалмады. Альянс оларны ава мұдафасына қаршы құланмайчақ, ләкин Британия НАТОның әжеле қаршылық көстіріп бөлігіні құветлештірі. Мұқтач олғанда оны альянс құлана білер, башқа вақытларда есе Британия ешлетечек. Ми надаємо одну армійську бригаду, 2 ескадрони винищувачів, 6 військових кораблів, включно з 2 авіаносцями. Інші країни також оголосили про додаткові внески. Ми також обговорили Росію, як ми маємо колективно реагувати на неї, що необхідно, як остерігатися та як взаємодіяти. НАТО лидерлері умуми биянатнамесінде аза олмақ істеген яны девлетлер үшін қапы ашық олғаныны білдірді. Бұл хусусен бақылы оларақ Украинаның ады анылмады, ама бір күн оғыне Йенс Столтенберг дабыр кере Альянс Украина үшін ашық ве он НАТОға доғы келме керек деп қайдетті. Альянсқа кірген девлет азаларының лидерлері айтқанына көре, нефбетеке саммит келечек сенедегілді, 2021 сенесі кешірілечектір. Вероника Иванцова, Заман, АТР. Bu saat hazır olğan sonki xəbərimiz edi. Efirimizni bugün yayını devam etdi. Men sizlerden gelecek yayınlarga kadar sağlıqlaşan görüşkence.
Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился, причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Викировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло. Yaprakları ayak astında. Bu altın renkler sana yaraşa. Көзінің көзлері yağmurnen ağlay. Кірпіклеріңден тузланып тамлай. Ne ağlaysın sen? Аят ашыққа, көзде біраздан айланыр қышқа, әр бір шей бітер. Әр күнің башқа текрарланмайжақ. Омыр ғайырдан ешбір қатасыз башлана алмайжақ.
етер триває. У студії Катя Вишневська. І цієї інформаційної години будемо говорити наживо про найгарячіші події, розбирати їх разом із найкращими спеціалістами. Тож робіть етер гучніше. Ми починаємо. Поки не захотіла ухвалювати виборчий кодекс із правками президента. Чого забоялись нардепи? Зеленський скликає засідання Ради нацбезпеки і оборони. Журналістів на зустріч не пускатимуть. Зустріч за зачиненими дверима. Під амбасадами США та Російської Федерації акції. Мітингарі за деокупацію Криму. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення всього найцікавішого. Сьогодні у нас у гостях народний депутат 8-го скликання Леонід Ємець. Добрий день. Дня. Та політичний аналітик Дмитро Литвин. Добрий день. Доброго дня. І зараз підключимо до нашої розмови Мілену Медій, нашу кореспондентку, яка слідкує за роботою Верховної Ради України. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи щось цікаве трапилося у Верховній Раді і що там відбувається? Салям алейкум, Катерина. Сталося більш ніж цікаво сьогодні у Верховній Раді. Про все розкажу по порядку. Отже, робочий день наших депутатів хоч і розпочався де юре о 10-й годині, але до роботи таки приступили об 11-й. Тому що от коли разом усі зібралися у залі, Дмитро Разумков оголосив перерву. Виявляється, її попросили дві фракції – «Голос» та «Батьківщина». І от чому це сталося, що на годину затяглася вона, ми дізнавалися вже у кулуарах. Кажуть нам у «Голосі» та у «Батьківщини», що вони на руки отримали абсолютно новий виборчий кодекс, у якому виявилася не тільки редактура Зеленського, але й якась інша. І якби вони сьогодні проголосували за цей виборчий кодекс, який запропонований їм був сьогодні, то це було б порушенням Конституції України. Тож велетенська купа паперу, яка йому була роздана з порівняльною таблицею Виборчого кодексу, вона сьогодні просто піде у смітник. Її навіть не розглядали. Тому що, отже, після цього вирішили, що перенесуть на наступний пленарний тиждень. Ну, а далі пішли розглядати по порядку денному законопроекти, але без скандалу не обійшлося. У «Слузі народу» прямо під балконом подралися два депутати Гео Лерос та Максим Бужанський. Офіційна версія через те, що на адресу Ірини Верещук, теж депутатку від «Слуги народу», звучала від Гео Лероса якісь образливі вислови в робочому чаті. І каже, що навіть Ірина Верещук, що готова показати ту переписку. Але от поки всі завмерли та чекаємо, Максим Бужанський заступився за неї і вимагав публічних вибачень, але поки що ми їх не побачили. Гео Лерос взагалі каже, що немає ніякої провини в нього. Оця бійка, вона зібрала чимало глядачів. Усі депутати повставали разом синхронно, отак, і свої погляди направили якраз на той інцидент і конфлікт. Довелося втрутитися навіть іншим фракціям, аби розборонити Максима Бужанського та Гео Лероса. А зараз ми чекаємо, за 40 хвилин вже має початися вечірнє засідання. Залишаємося тут і попереду ще багато цікавого. Катерина. Дякую, Мілено. Мілена Медій, наша кореспондентка, була наживо з Верховної Ради. Там сьогодні не ухвалили пропозиції президента до Виборчого кодексу. От, власне, що не влаштувало Зеленського у кодексі, розповів нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура. Були зауваження, які стосувалися простоти проведення та підрахунку результатів виборів. Тому що зараз в тій системі, яка була передбачена, була, по-перше, прихована мажоритарка, там, де були виборчі, потім наступне було приховано все-таки закриті партійні списки. А от чому не підтримало ці пропозиції у фракції «Голос», розповів депутат Роман Лозинський. Є ряд правок, які стосуються внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Тобто, насправді, речі потрібні, які потрібно вносити. Але якщо в пропозиціях президента це не було враховано, якби ми сьогодні це проголосували, це порушення Конституції. Зараз Виборчий кодекс знятий з розгляду. Саме тому я наголошую, ми взяли перерву, аби обговорити це питання з монобільшістю. Наступного вівторка будемо розглядати лише вичерпний перелік пропозицій президента, і вже далі ми будемо переглядати всі інші пропозиції і вносити в порядку регламенту і законів. У «Батьківщині» також претензії президента до кодексу не поділяють. Слухаємо народного депутата Сергія Соболєва.
Якщо відверто, ми навіть по суті не розглядали ці поправки. Бо якби ми пішли розглядати їх по поправках, ну це фактично виключення взагалі засобів масової інформації із виборчого процесу. Це, наприклад, регулювання, що Центральна виборча комісія зобов'язана заключати угоди з Твіттером, з Гуглом, для того, щоб розміщувати інформацію будь-яку на цих носіях, що є абсурдним. Де Центральній виборчій комісії надавалося право врегульовувати питання, які не є в законі. От такі коментарі народних депутатів. Дмитре, як думаєте, чому так от не склалося сьогодні з Виборчим кодексом у парламенті? Тому що, знаєте, недалекоглядність є у всіх командах, і хтось вирішив висловити, знаєте, от Зеленський був незадоволений кодексом, а хтось був незадоволений навіть незадоволенням Зеленського, причому ж команді Зеленського. І додали до цих проєктів поправок таке, що, в принципі, дивно виглядає, скажімо, намагання регулювати інтернет на виборах. Там, скажімо, Фейсбук або Твіттер, або соціальні мережі. Ми взагалі в ситуації, коли інтернет на виборах буде робити все більше і більше впливу на результат голосування. Скажімо, от партія Шарія на виборах до Верховної Ради показала результат завдяки інтернету. На наступних виборах, там, скажімо, якщо вони будуть через 5 років, інтернет буде ще більше впливати. І це питання потрібно розглядати. Але в цей проект записали такі зміни, які просто неможливо якось ні реалізувати, ні довести до ладу взагалі з питання такого, знаєте, здорового глузду. Що там компанія Twitter має там або Facebook має домовлятися з Центроборчкомом про те, як буде працювати ця компанія на виборах. Це смішно. І звісно, що дуже добре, що це навіть не почали розглядати. І якщо вже будуть щось розглядати, то виключно те, про що казав Зеленський, коли висловлював свої пропозиції до цього кодексу, і далі подивимося, що буде ще. Леоніде, ви, власне, брали участь у підготовці цього законопроекту, голосування в першому читанні. Що ви про це думаєте? Так, і ви один з авторів. Що думаєте про цю ситуацію зараз? Знаєте, словами, отак, кричуща некомпетентність, мабуть, воно найбільш коректно буде відобразити те, що відбувається. Вчора був один із яскравих прикладів, от зараз перейдемо до Виборчого кодексу, але вчора, наприклад, трохи не зробили учасниками УДО терористів з тієї сторони. Так, була такий скандал, так навіть було в Верховній Раді. Від депутатів «Слуги народу» про те, що нічого страшного зараз, от якби прийняли, ми б там швиденько правки внесли б уже в діючий закон. Некомпетентність полягає в тому, що люди навіть не розуміють наслідки своєї відповідальної роботи депутатів. Я вам поясню, якби закон прийняли, він був би підписаний спікером президента, він набув законної сили, терористи з тої сторони моментально робили заявку, і потім можна прийняти новий закон. Я вас зараз так переб'ю, бо є Денис Рибачук, аналітик Комітету виборців України, з нами на зв'язку. Долучаємо його до розмови. Денисе, вітаю. Сьогодні так у Верховній Раді зірвався розгляд Виборчого кодексу. Що про це думаєте? Як вам аргументи народних депутатів? Чи, на вашу думку, відповідають вони дійсності? Так, доброго дня. Тут насправді варто розрізняти все-таки певні офіційні причини, які можуть бути озвучені, і речі, які, як правило, не озвучуються, але їх також варто враховувати. Я не можу сказати, що я, скажімо, очікував, що Виборчий кодекс таки сьогодні не буде розглянуто. Тобто мені більше здавалося, що все-таки депутати проголосують, тому що, власне, перед цим були такі певні публічні заяви саме в такій тональності. Але тим не менш вирішили перенести. Чому? Я думаю, що в першу чергу це пов'язано з тим, що неодноразово в цій Верховній Раді ми вже бачили практику голосування всліпу законопроєктів, коли, на жаль, народні депутати досить часто голосували за речі, в яких вони не розбиралися і в яких не мали навіть достатньо часу для того, щоб розібратися. І іноді це провокувало певні внутрішні конфлікти, в тому числі всередині самої «Слуги народу». Тобто, я думаю, це вже не секрет ні для кого, що всередині «Слуги народу» є депутати, які певним чином проявляли свою таку досить певну, можливо, навіть опозиційну позицію в цьому питанні. Тобто не хотіли голосувати всліпу, грубо кажучи. І в результаті, можливо, справді через це порахували, що може не вистачити достатньої кількості голосів для того, щоб прийняти в цілому Виборчий кодекс сьогодні. Все-таки це було складне голосування, тому що треба було голосувати пропозиції президента спочатку окремо, а потім в цілому Виборчий кодекс. І, можливо, справді просто не хотіли ризикувати, щоб не втратити повністю фактично документ. Тому, власне, через ці страхи, можливо, і перенесли голосування Виборчого кодексу. Все-таки ми повинні розуміти, що це масштабний документ. Тобто 1200 сторінок – це досить
досить велика кількість. І враховуючи, що народні депутати мали можливість ознайомитися із ними лише ось нещодавно, тобто мали буквально там кілька днів максимум на те, щоб вивчити, що власне було запропоновано і що змінено після пропозиції президента, тому справді частина з них могли просто відмовитися голосувати всліпу, і щоб не втрачати позитивне голосування в кінцевому варіанті, вирішили перенести. Дякую, Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України, був з нами наживо, коментував неприйняття сьогоднішньої Верховної Ради Виборчого кодексу. Леоніде, повернемося так до обговорення. От бачите, каже людина, що можливо там почали вивчати, не зрозуміли, щось відмовились. Ви як думаєте, можливо, було таке? Це не так. Ну, по-перше, є процедура прийняття закону. Після голосування його підписує спікер і відправляє президенту на підпис. Президент має дві опції – підписати або накласти вето. Під цим словом «накласти вето» це ховається інший термін – це надати свої зауваження. Він може як в цілому вважати, що закон суперечить Конституції, так і в окремих частинах. От по Виборчому кодексу президент зазначає, що в окремих частинах в нього є зауваження. Він ці зауваження формулює певним текстом, як це передбачено, і повертає Верховній Раді для то знову ж таки двох опцій. Перша опція – це прийняти закон в тому вигляді, як було проголосовано. Це означає подолати вето, 300 голосів потрібно. Ну, очевидно, зараз не про це мова. Друге – це врахувати зауваження президента і проголосувати 226 голосами. Тобто, а додавати щось іще туди зараз не можна на цьому етапі? Неможливо. Це неможливо, тому що є зауваження, і Верховна Рада має право лише в межах цих зауважень привести закон у відповідність, проголосувати і віддати знову президенту на підпис. Якщо Верховна Рада його доповнює, вона виходить за межі своїх повноважень. Це означає, закон прийнятий в неконституційний спосіб. 45 депутатів точно знайдеться, які звернуться до Конституційного суду. Закон буде визнаний неконституційним. Ця вся робота коту під хвіст. А з 250, скільки їх там депутатів, ніхто не прочитав Конституцію, не відкрив закон, щоб дізнатися цю просту норму. Депутатам від «Голосу» сьогодні прийшлося вказувати на те, який буде наслідок такого голосування, що закон і Виборчий кодекс буде визнано недійсним. А аргумент, вибачте, про те, що вони не встигли ознайомитись, місяць над цими узгодженням до зауважень президента йшла робота. Ну, всі, в кого були бажання ознайомитись, мали на це купу часу. Насправді, привести у відповідність до зауважень президента, ну там за тиждень ми б впоралися. Їм потрібно було місяць, і по факту ми бачимо, що навіть тут все рівно ми трохи не втратили повністю всю цю роботу, і Виборчий кодекс, і відкриті списки. Ну, можу лише зацитувати самого Володимира Зеленського перед його інаугураційну промову в Верховній Раді 8-го скликання. І я вас прошу, прийміть нарешті цей багатостраждальний Виборчий кодекс, звернувся президент Зеленський до народних депутатів. Ми прийняли. Президент його заветував, в нього є зауваження, ну ми зараз про них не дискутуємо. Верховній Раді цього скликання потрібно було просто ці зауваження внести в текст закону і проголосувати. Але вони цього не роблять. Чому вони цього не роблять? Чи з некомпетентності, чи з злого наміру якогось? Ну, це питання відкрите. Але факт залишається фактом відкритих виборчих списків, а значить і чесних виборів, а значить виборів без корупції у нас до сих пір немає. І в цьому винна вже Верховна Рада цього скликання. Так? Ну, не знаю, може вони просто зайняті іншими справами. От, наприклад, билися сьогодні двоє нардепів від «Слуги народу», а саме Максим Бужанський та Гео Лерос. І нібито Лерос у партійному чаті адресував ненормативні вислови на адресу, знову ж таки, нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук, а Бужанський за ту заступився. Давайте дивитись, як це було. Шановні колеги, заспокойтесь, припиніть в залі бійку. Шановні колеги, заспокойтесь. Займіть, будь ласка, свої місця. Будь ласка, ну як в дитячому садочку, розсядьтесь кожен на своє місце. Ну, дорослі люди. І учасники бійки, народний депутат Гео Лерос розповів, що Ірину Верещук він не ображав. Далі пряма мова. Пусть она выложит скриншоты того, что я написал. Если медиаспільнота вирішить, что там был факт оскорбления конкретно ей, адресованное, или вообще кому-то, то я с удовольствием извинюсь. Что касается инцидента с Бужанским, я предпочитаю не комментировать, потому что это одна история. Началась с того, переросла в другое.
Оприлюдніть партійну переписку. Ірина Верещук, принаймні вона про це заявила. І далі слухаємо народну депутатку. Так, це чат, в якому є присутня не лише я і не лише він. Там є наші колеги. І я, напевно, оприлюдню таку переписку і такі скріни. Вони у мене, звичайно, є, тому що і спікер фракції, і інші керівники фракції бачили і ознайомлювалися, і також підтримали мене у тому, що це негідна поведінка і негідне звертання. Якщо пан Гео Лерос, який є керівником підкомітету з питань політичної культури, не розуміє, в чому суть і в чому образа, то мені тоді важко зрозуміти, що він взагалі робить як керівник підкомітету, який мав би показувати тренди, мав би показувати те, як має виглядати політична культура в парламенті. І він зараз говорить, що я би мала показати скріни. Він точно цього хоче, тому що там дійсно є матюки, і це люди бачили, і люди знають. От не знаю, як Гео Лероса, нам, мабуть, би всім було цікаво побачити так ці переписки. Дмитре, що скажете про цю бійку? Чи дійсно тут через жінку це сталося, через образу? Чи може щось було інше? Емоції спалахують завжди. Я хочу нагадати, що у попередніх скликаннях Верховної Ради у нас було навіть, що виносили прем'єр-міністра за трибуни руками, фактично, пан Варна. Взагалі це ганебно, звісно, що таке буває, але я хотів би звернути дещо на іншу увагу. От пані Верещук, мені її особисто дуже шкода, тому що в перші місяці роботи цієї Верховної Ради вона займалася тим, що була основним спікером від «Слуг народу» на телеефірах і дуже багато вклалася в захист позиції президента та фракції. Потім її прибрали з посади представника уряду в Верховній Раді, потім почалися такі конфлікти навколо неї у фракції, і взагалі видно, що вона втомилася бути серед «Слуг народу». І це, знаєте, показово, що людина, яка настільки вкладалася, зараз отримує таку відповідь від своїх колег по фракції. Мені здається, що навіть не важливо, що було саме в цій переписці, чи там була образа, чи не було образи. Просто, що таких людей, як пан Лерос та усі інші, треба повчити поважати своїх колег по фракції, які до того ж вкладаються своїм власним іміджем у захист фракції. І це важливо, якщо вони це не зрозуміють, то ця фракція просто не зможе в періоді півроку не зможе працювати разом аж ніяк. Леоніде, що ви скажете про цю бійку, цю ситуацію? Взагалі такі дивні досить взаємини спостерігаємо у фракції «Слуга народу». Якщо набирати людей з вулиці, то, мабуть, воно так і буде. Слухайте, у нас фракція теж була немаленька, 81 народний депутат. За 5 років 8-го скликання, та й 7-го, я пам'ятаю, там теж фракція була не набагато менше. Жодного мату на засіданнях фракції чи в чаті не прозвучало. Жодного. Просто люди, які зібралися ідеологічно, спільно, неприпустимо є, мабуть, моменти виховання, використання такого роду лексики. І мені, на жаль, дуже сумно, що ми з вами вже, здається, 3-й поспіль ефір обговорюємо такого роду зашквари. Слухайте, до речі, я не хочу... зашквар таке ж погане, як і російська лайка. Не думаю. Точно. Добре, вам видніше. Власне, вважаєте це цитатою цього Дубінського чи кого там, хто його на футболці все використовує? Дійсно, скандалів забагато. Я не вважаю, що ми взагалі маємо обговорювати ці історії, навіть якщо вони відбуваються. Ми маємо обговорювати завдання, які зобов'язані виконувати народні депутати. Приймати закони, читати закони, приймати свідомі рішення в інтересах української держави і кожного громадянина. Натомість ми просто витрачаємо час, свій медіа, суспільства на обговорення якихось етичних недоліків цих людей. Це не те, що ми хочемо дізнаватися від Верховної Ради України. От бачите, зокрема, Гео Лерос, він сказав у своєму коментарі, так що там був інший предмет бійки. От бачите, наприклад, днями журналісти видання «Українська правда» теж там написали статтю про те, що розрізнена фракція, і там неформальні є групи, і наші колеги у своєму матеріалі посилаються на джерела. Далі дивимося графіку. Перша велика група, як пише видання «Українська правда», так звана Б-команда. До неї входить близько 20 людей. У неї слід віднести людей Олександра Дубинського, яких у самій партії називають групою Коломойського. Це Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк, Ігор Фріс. До Б-команди відносять ще частину дніпропетровських і київських мажоритарників на чолі з Олександром Ткаченком.
Друга велика група – так звана група Іллі Павлюка. Сам Павлюк не є нардепом, він бізнесмен із Чернівців. Під час президентських виборів займався фінансовим забезпеченням регіональних представників Зе-команди. У групу Павлюка донедавно входило близько 30-40 депутатів. Серед них Дмитро Соломчук, Максим Павлюк, Олег Марусяк, Валерій Колюх, Сергій Бунін та інші. Є ще одна, третя велика неформальна група у «Слузі народу». Називається група 719 за номером у готелі «Ріксос» у Трускавці. Кістяк групи складають топові спікери, керівники комітетів та парламенту в особі Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука, очільника економічного комітету Дмитра Наталухи, голови комітету з питань правової політики Ірини Венедиктової, керівника комітету освіти Сергія Бабака, очільника фінансового комітету Данила Гетманцева та інших. От бачите, такі дуже складні схеми. Ну дійсно, може оця розрізненість і така внутрішня видова боротьба, яка спостерігається на засіданнях Верховної Ради, з цим може бути Я, до речі, не хочу погодитись з колегою, про те, що це ми витрачаємо час медіа на обговорення якихось таких тем, які нічого не значать, коли обговорюємо ці бійки. Взагалі, треба прийти до того, щоб у Верховній Раді були спеціальні методи впливу на депутатів, які не можуть нормально себе поводити, щоб їх виганяли з засідань на певний час, щоб їх можливо, забрали в них мандат за певні, взагалі кричущі порушення, коли Барна виносив Яценюка за трибуни. Степан Барна, він же був не з вулиці у фракції Петра Порошенка, але тим не менше таке робив. У нас Верховна Рада – це взагалі, знаєте, таке центральне місце, де весь народ бачить, як люди в той чи інший час, з тої чи іншої фракції роблять такі речі, які не треба робити. І треба показувати, що ці люди, вони можуть... виконував завдання блоку Петра Порошенка, яке було заздалегідь узгоджене. Дивіться, це було минулого скликання. Вибачте, давайте ідеологічну політичну боротьбу з простою, я не знаю, як це назвати, безграмотністю. Це тупість, а не політична боротьба. А от що, давайте повернемося до того, що ми щойно бачили. От бачите, якісь є дійсно групи великі. Чи може це відповідати дійсності? Якщо так, то про що це може казати? Це поділ на великі, маленькі чи ще якісь групи – це просто зняття відповідальності з процесу формування списку загалом. Тобто цей список, він же ж не виник, тому що там зібралися якісь групи і сказали, давайте тепер ми отак от погрупно наберіть тут депутатів. Цей список формували, подавали як нове, хороше, те, що дасть нам нову якість роботи законодавчого органу, який моментально поприймає закони, потрібні суспільству. Той же виборчий кодекс, знизить тарифи, забезпечить обороноздатність нашої країни, і принесе нам ті моменти, про які ми як суспільство мріємо. На жаль, ми бачимо абсолютно іншу історію. Зараз нам намагаються подати як якісь групи, які між собою змагаються. Тобто там є хороші, є погані поліцейські, якщо хочете, погані депутати, хороші депутати. З ними якісь ведуть постійно розмови, діалоги. А вибачте, вигнали 3 депутатів, але не вигнали тих, які в своїх програмних засадах написали, що складуть мандат, якщо будуть кнопкодавити. От вони прокнопкодавили, але їх залишили в фракції, бо вони вибачились. А як та обіцянка, вона там українською мовою на папері написана, складу мандат, якщо буду кнопкодавити. Забули, проїхали. Або скандал з поліграфом. Поліграф це ні про що. Це не юридична складова, він нічого не доводить, але шоу провели і ніби проїхали, забули. Слухайте, так не буває. І хтось має нести за весь склад фракції і за те, що ця фракція робить, конкретний депутат, політичну відповідальність. Я думаю, що все-таки теж відповідальність за них несе Володимир Зеленський, під брендом якого взагалі вони на вибори пішли. Дуже коротко, будь ласка, у нас наступна тема дуже важлива, нормандська ситуація з Верещук. У «Слузі народу» дійсно це велика фракція, 250 людей, там є маленькі групи. Це, звісно, завжди буває в великому колективі, коли є маленькі групи якісь там або інші. Якщо буде така неповага до інших депутатів, як от до Верещук сьогодні, то ці групи просто не зможуть одна з одною працювати нормально. І це дуже важливо навіть не тільки для політичного керівництва фракції або там для президента, а загалом для держави. Якщо ці люди не зможуть працювати один з одним, ми підемо на дострокові вибори ще раз. Подивимося, як воно буде. Втім, до нормандської зустрічі 4 дні залишається, і Зеленський перед нею скликає закрите засідання Радбезу. Коли воно відбудеться, повідомив секретар РНБО. Принагідно Олексій Данілов згадав і про сценарій завершення війни. Далі його цитата.
Найперше, ми зробимо обмін полоненими у форматі всіх на всіх, припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори. Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови. Президент України перед нами поставив завдання з чіткого розуміння того, як ми можемо закінчити цю війну. Президент України за результатами наради ухвалив рішення провести в суботу, 7 грудня, закрите засідання РНБО України. Прем'єр-міністр Росії Дмитрій Медведєв вбачає у діях президента Зеленського бажання відновити стосунки з Російською Федерацією. Давайте слухаємо, які. Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны. И с нашей страной в том числе. Чтобы мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос в том, получится ли у него. Якось так, не знаю, з обережністю такі я сприймаю вислови з того боку. Що ви думаєте, Леоніде, взагалі про цю зустріч? Що від неї очікуєте і на яких позиціях може бути і маємо бути ми у цих переговорах? Мене цікавить ряд моментів. Раз ми на каналі АТР, ми не можемо піти питання Криму. Трошки пізніше, докладніше про це поговоримо. І в будь-якому випадку, слухайте, ситуація надзвичайно напружена. Ми багато років дійсно, вже в страху війні. дуже багато і пересторог. Люди, які не знають, що їх чекає, відчувають страх. Страх породжує агресію. Агресія породжує непрогнозовані наслідки. І на сьогодні перше, що б мала робити влада, це знаходитись в постійному діалозі. Хтось, тут була така ідея прозвучала, що, мовляв, це ж переговори, не гоже до переговорів, це наші аргументи висловлювати зовні, вони мають бути утаємничені. Вибачте, що утаємничувати в переговорах з Путіним? Що ми йому можемо нового? Яким сюрпризом ми його можемо здивувати? Чим власне, як і він нас. Власне, я боюсь, що сюрпризи, які приховують, і те, чи можна ошарашувати, це якраз можна ошарашити наше українське суспільство. І коли я бачу, що з нами просто не ведуть розмову, не пояснюють план, не пояснюють стратегію. На біговій доріжці записав президент влог, там щось просив підтримки. Ви розумієте, який має бути результат цієї зустрічі? Про що ми будемо говорити? Що будемо вимагати? Чого ми хочемо досягти? Для мене, як людина з Донецька, яка 5 років не була вдома, я дуже з обережністю до цього ставлюся і це чекаю з дуже таким напруженням. Відповідь проста. Ви знаєте, що наші представники там будуть вимагати? Не знаєте. Я не знаю, ви не знаєте. На жаль, навіть «Слуги народу» цього не знають. А це неправильно. І я дуже сподіваюся, що сьогодні там буде Арсен Аваков на плюсах, здається, ввечері на програмі. Я сподіваюся, що він дасть конкретні відповіді на багато тих питань, які хвилюють кожного громадянина сьогодні. Також на Банковій вихідні розіб'ють наметове містечко. Активісти і політики стежитимуть за перебігом зустрічі Нормандської четвірки. Слухаємо співкоординатора руху опору капітуляції Андрія Юсова. 8 числа тут о 19 годині розпочинається акція громадського контролю. Буде розгорнутий штаб, цілодобовий штаб, який об'єднує активістів, волонтерів, представників різних організацій, політичних партій. В цілодобовому режимі ми будемо стежити за тим, щоб президент України виконував свої конституційні обов'язки, свою присягу і захищав інтереси України, а не країни-агресора. Тут буде розгорнута низка пунктів, зокрема постійно діючий медіа-центр, оскільки погода вже буде зимова і, безумовно, учасників буде багато, буде забезпечений і обігрів, буде забезпечене місце для відпочинку, буде забезпечена належна безпека і порядок, щоб в цілодобовому режимі 8-9 числа не тільки тут на Банковій була варта, але також і по всій Україні. І зараз з нами наживо є Сергій Пархоменко, співкоординатор руху опору капітуляції. Сергію, вітаю. Чи дійсно ви так серйозно, рішуче налаштовані, будете буквально жити на Банковій, чекати на президента? Розкажіть, будь ласка, докладніше про ваші цілі і про ваші плани. Ми не підемо з Банкової, поки у нас не буде конкретних результатів по нормандським переговорам.
Сьогодні ми озвучили ряд вимог, які не може переступити Зеленський. Якщо буде передано цю межу, яку ми окреслили, то це може загрожувати Зеленському новим Майданом. І, відповідно, ми не дамо можливості представникам влади розмінювати нашу державу на якісь там ефемерні вигоди торговлі з Росією, на газ, і паче на своїй території. Одна з вимог партії на Банковій – це не допустити жодного зняття санкцій з Росії, жодного послаблення санкцій, поки не буде повернено всі окуповані території, включно з Кримом. І Крим має звучати під час нормандського формату. Оскільки у нас немає іншого переговорного майданчика міжнародного, крім нормандського, то там повинні обговорюватися всі питання. Питання відповідальності Росії за війну, питання повернення всіх територій, включно з Кримом. Це не є переговорний майданчик, який стосується тільки Донбасу. Це є маніпуляція і пропаганда. Нормандський майданчик зараз єдиний, який стосується питання врегулювання ситуації в Україні. Власне, питання вирішення ситуації, яку спричинила війна з Російською Федерацією. Росія є агресором, а не учасником переговорів. Країни Нормандської четвірки, зокрема ФРН і Франція, є посередниками. Питання, які мають підніматися, це питання до окупації всіх територій, включно з Кримом, не тільки Донбасу. І, відповідно, там не може бути ніякого питання щодо газу, енергетики та інших економічних питань. І якщо будуть досягнути домовленості про прямі закупівлі, наприклад, газу з Російської Федерації, якщо буде поставлено питання про прямі переговори з так званими ДНР, ЛНР, які по факту є російськими окупаційними адміністраціями, якщо буде погоджено так званий особливий статус, тобто автономії ОРДЛО, тоді Сергій, скажіть, будь ласка, уточніть, якщо так станеться, що все ж таки будуть якісь такі червоні лінії перейдено, і результат цих переговорів вас не влаштує, то що, ви будете там залишатися? Буде безстрокова якась акція протесту? Акція буде безстроковою. Я не знаю, чи буде новий Майдан такий, як був у 2014 році, чи це буде інший формат, але якщо ми побачимо перехід цих червоних ліній, які ми окреслили, то тоді протести проти дій нинішньої влади будуть мати більш жорсткий характер, і вимоги будуть більш жорсткими щодо нинішнього керівництва. Якщо ми зараз на даний момент вимагаємо відставки глави Офісу президента Андрія Богдана, радника президента Андрія Єрмака, то тоді я не виключаю, що вимоги щодо відставок будуть стосуватися вищого керівництва держави. Ми, звичайно, хочемо, щоб з Парижу привезли тільки хороші новини. Але, повторюю, є речі, перехід через яких буде означати одне. Ми не підемо з вулиці, ми будемо вимагати політичної відповідальності всіх, аж до керівника держави, тобто президента Зеленського. Дякую. Сергій Пархоменко, співкоординатор руху опору капітуляції, був з нами наживо, розповів про плани. Готуються так у нас такі народні акції протесту під час зустрічі у нормандському форматі. Небагато часу залишається. Дмитре, що думаєте про цю зустріч нормандську ви і про те, що суспільство таким чином своє слово хоче сказати, і дійсно Крим, чи його туди вмонтувати? Дуже коротко пунктами. Крим – це проблема, яку, думаю, не будуть обговорювати в нормандському форматі, тому що Путін завжди відмовляється від переговорів, як тільки лунає питання Криму. Але тут важлива деталь. От зараз людина і взагалі всі кажуть про газ. Чому? Тому що газ для Путіна перетворився у проблему завдяки діям України. Команда в Нафтогазі і команда в Міністерстві закордонних справ, попередні керівники, вони зробили так, що газове питання Путін вже не може сказати, не хочу з вами обговорювати. Тому що завдяки судам з Газпромом, завдяки судам з Російською Федерацією він повинен тепер це обговорювати. І от, на мою думку, найбільша проблема зараз української влади – це не те, що вона програє діалог з суспільством, а те, що вона не створює для Путіна нові проблеми. От, приміром, путінський режим, він тримається на силовиках. Це судді, це слідчі, це військові, які дуже полюбляють західні країни, західні юрисдикції. У них є там активи, є власність, вони там відпочивають. Треба створювати для цих людей проблеми в західних юрисдикціях. За прикладом того, як створювали проблеми для Газпрому, для Російської Федерації в міжнародних судах. Україна цього зараз не робить. Нормандська зустріч. Потрібно робити. Чому? Тому що на переговорах у Нормандії, яка буде, і на всіх інших переговорах, які ще будуть, переговорна позиція України сильна тільки тоді, коли ми можемо за рахунок чогось тиснути на Путіна. Треба створювати засоби для тиску. Тому що ця зустріч в Нормандії, вона буде перша за часів Зеленського, але, мабуть, не остання.
І тому для кожної іншої зустрічі, якщо вони відбудуться, треба посилювати позицію України і створювати проблеми для Володимира Путіна. На жаль, час вичерпано. Дмитро Литвин, Леонід Ємець були з нами протягом цієї інформаційної години. Далі ефір ОТР продовжить випуск новин «Заман» українською. Я, Катя Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Қорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem ağa Dudakov öz Қорантазыларымен endi bizni bekley. Selam aleyküm Edem ağa. Aleykümselam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalıyı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplerinden bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. У Верховній Раді відклали розгляд Виборчого кодексу. Бійка між депутатами. Двоє слуг народу побилися в парламенті. 4 дні до нормандської зустрічі. Чи відбудуться переговори Путіна і Зеленського окремо від інших учасників саміту? І чого очікувати від цієї зустрічі? Про це говоримо з народним депутатом фракції «Слуга народу» Мар'яною Безуглою і народним депутатом фракції «Європейська солідарність» Ахтемом Чийгозом. Сьогодні на АТР. Сьогодні у Прайм Скрипін Богдан Яременко, народний депутат України партії «Слуга народу». Турборежим у Верховній Раді. Чому депутати наспіх ухвалюють закони? Скандали під куполом. Як на це реагують всередині партії більшості? В очікуванні рукостискання. Про що говоритимуть Зеленський із Путіним під час нормандської зустрічі? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже.
Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Четвер, 5 грудня, 2114-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. 17 років колонії суворого режиму. Такий вирок суд в російському Ростові оголосив у сфабрикованій справі кримському татарину Енверу Сейтосманову. Його окупанти затримали торік у травні і звинуватили в тероризмі та організації осередку Гізбут-Тахрір, забороненої в Росії. Підтримати Енвера Сейтосманова приїхали зо півсотні співвітчизників. До зали суду пустили близько 3 десятків людей. На засідання також приїхав генконсул України в Ростові Тарас Малишевський. Генеральное консульство Украины не оставит нашего гражданина в беде. Конечно же, будет реакция и Министерства иностранных дел Украины. Спасибо всем за его поддержку. Вот, я думаю, что мы сможем его вернуть домой. Он будет дома со своей семьей и со своим народом. Хочу призвать мусульман к тому, чтобы не оставались равнодушными, как минимум читали дуа за наших братьев, как максимум поддерживали. Иншаллах, будем просить у Аллаха, чтобы исход это был для них наилучшим образом, чтобы они в ближайшее время вернулись в свои семьи. Мое отношение к этому приговору, кроме негодования и возмущения, я больше ничего не чувствую. Мы, конечно же, в глубине души надеемся, что этот приговор они отменят, и Энвера Сейтосманова выпустят из зала суда, из-под стражи, чтобы он вернулся сегодня домой. Мы на это надеемся. Но, конечно же, печальный опыт, да, подсказывает нам о том, что и прокуроры, и судьи, да, все заодно, друг друга поддерживая, вынесут этот приговор. Мы желаем Энверу терпения, Аллах сабыр versin, onun korantasına, onun soy soplarına, tuğanlarına inşallah. Allah yardımcı olsun. Напередодні Енвер Сейтосманов виступив з останнім словом в окупаційному суді. Він не визнав себе винним, вкотре заявив, що його та інших кримських татар окупанти переслідують через національність та релігію і назвав це новим геноцидом. Енвер Сейтосманов також подякував співвітчизникам за підтримку. Благодарю всем братьям, кто уже освещает новости СМИ. Пусть Аллах будет доволен и воздаст возможно их братьям. То есть, также передаю всем братьям салам. Нормандський саміт почнеться із двосторонньої закритої зустрічі Володимира Зеленського та Владимира Путіна. Таку інсайдерську інформацію журналістам розповів депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Своїх джерел він не розкриває. Каже, йому відомо, що після зустрічі Зеленського і Путіна відбудуться перемовини за присутності лідерів Франції та Німеччини. Депутат вважає, це є небезпечним і припускає, що Кремль посадить Україну на російську газову голку. У президентській фракції цю інформацію назвали чутками. Утім, самої двосторонньої зустрічі з Путіним не виключили. Натомість, коли саме вона відбудеться, невідомо, бо порядок денний саміту ще не узгоджений остаточно. Росія дуже любить втягувати, садити країну в цілому на свою газову голку, а конкретно керівництво країни садити на корупційну голку. І ми це знаємо чудово, і Україна це проходила неодноразово. Не можна спілкуватися з Путіним в такої візантийсько-радянській манері, бо тоді цей бивший агент КДБ, він просто з'їсть бувшого коміка.
Йому треба бути open position, тобто відкрита позиція, червоні лінії. Чим ширша присутність інших, тим краще. Я не коментую інформацію, яка отримана методом гадання по політу птахів, розтинання тварин, по їх внутрішнім органам. Ну, тобто, нехай тоді, значить, кажуть, звідки у них ця інформація, як вони її отримали, значить, наскільки вона достовірна і так далі. Ну, тобто, я не бачу необхідності коментувати плітки і чутки. Ну, я цього, знову таки, такої інформації немає. Звільнити окупований Крим. Активісти міжнародного руху «Ліберейт Краймія» пікетували посольства країн-підписантів Будапештського меморандуму. Серію акцій біля представництв Росії, США, Франції, Великої Британії та Китаю провели до 25-ї річниці укладання угоди. Саме 5 грудня 1994 року тодішній президент Леонід Кучма підписав документ про без'ядерний статус України. Натомість США, Велика Британія та Росія зобов'язалися гарантувати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Згодом до них приєдналися Франція та Китай. Активісти розписали площі біля амбасад символічними графіті із силуетом Криму, як нагадування про злочини окупантів на півострові. Відтак закликали підписантів Будапештського меморандуму тиснути на Росію, щоб та припинила агресію проти України. И Российская Федерация является злостным нарушителем данного Будапештского меморандума. Мы хотим заявить о том, что Российская Федерация таким образом нарушает международный режим по ядерному разоружению в мире. Таким образом, ни одно государство не захочет под международные гарантии отказываться развивать ядерную свою безопасность с помощью ядерного оружия или отказываться вообще от оружия ядерного. Домовлятися з ворогом про мир простіше, коли за твоєю спиною сильне військо. Таке заявив президент Володимир Зеленський, вітаючи військових із 28-ю річницею Збройних сил України. Глава держави також запевнив, що нині робить все, аби якомога швидше закінчилася війна, яка щодня забирає життя кращих українців. Пам'ять тих, хто загинув, захищаючи територіальну цілісність України, президент разом з військовими вшанували хвилиною мовчання. І пообіцяв президент, що армія для держави завжди буде пріоритетом, навіть коли в Україні запанує мир. Сьогодні українці довіряють армії більше за будь-які інші органи чи інституції України. І це справедливо, це логічно, і це абсолютно заслужено. Адже саме ви захищаєте нашу незалежність під час війни на сході України та після анексії Криму Росією. Ми ніколи не забудемо страшну ціну, яку довелося сплатити для захисту нашого суверенітету. Це тисячі поранених та тисячі загиблих наших воїнів, наших героїв, які віддали своє життя за Україну, за кожного з нас. Почубилися через жінку. Народні депутати з фракції «Слуга народу» Максим Бужанський та Гео Лерос влаштували штовханину прямо у сесійній залі. Щоправда, за колоною, подалі від об'єктивів телекамер. Їхнім колегам з «Європейської солідарності» навіть довелося розбороняти чоловіків. Виявилося усе через те, що Гео Лерос, нібито у загальному чаті фракції, образив свою колегу Ірину Верещук, а Максим Бужанський заступився за неї. Учасник інциденту образи в бік жінки відкидає, натомість Верещук готова опублікувати скріншоти переписки як доказ і наголошує, до ненормативної лексики колега, який, до речі, є під головою Комітету культурної політики, вдався через її особисту позицію щодо низки законопроєктів.
Шановні колеги, заспокойтесь, припиніть в залі бійку. Шановні колеги, заспокойтесь. Пан Гео Лерос вважає, що я не можу себе так поводити на телеефірах, зараз розмовляти з вами, позаяк. Наприклад, є питання землі, є питання інші, які є дражливими. А я маю особисту позицію. Я не маю мати позицію, і він, якщо це буде зараз доречно, пише, що за таку позицію з фракції і вживає слово, яке, я не можу зараз сказати в публічному просторі, тому що це мат. Що треба зробити? Причому він запропонував викинути мене із чату, потім він запропонував розглядати це на фракції. Тобто, мені навіть соромно зараз це обговорювати. Лично к ней ничего не было адресовано. Была форма, выбрана в общении, присущая мне, но конкретно оскорблений никаких не было. Пусть она выложит скриншоты того, что я написал. Если медиаспільнота вирішить, что там был факт оскорбления конкретно ей, адресованное, или вообще кому-то, то я с удовольствием извинюсь. Кримські татари ніколи і нікому не платили та не будуть платити данину. Таке заявив заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, коментуючи безчинства так званих донецьких у Новоолексіївці. Це біля адмінмежі з окупованим Кримом. Від місцевих таксистів заїжджі бандити ще з травня вимагають віддавати їм частину своїх заробітків. Інакше відверто погрожують спалити авто чи навіть убити. Обурені безчинствами макіївських і бездіяльністю місцевої поліції, таксисти і підприємці звернулися за захистом до Новоолексіївського Меджлісу. Свої підписи під листом поставили 240 чоловік. Вирішити проблему із погрозами, на думку лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, можна лише в законний спосіб. Він пообіцяв вже завтра обговорити ситуацію на Херсонщині із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Там просто у таксистов и у автобусов берут какие-то пошлины, какие-то криминальные группы. Мы сказали, что это нужно решать в правовом порядке, обратиться к нам с конкретным заявлением, с указанием конкретных лиц, которые там вымогают у них какие-то пошлины. Власть, видимо, помазана в этих процессах, и ей скорее легче вот так вот затянуть время и назвать это там следственными действиями или разбирательствами, в результате чего наши ребята там оказались на какое-то время, задержаны. Но я еще раз подчеркиваю, надо всем собраться и жестко настаивать на своей независимости, и в том числе в бизнесе. Живе в готелі і ходить на співбесіди до слідчого, а той ще поки лише готує підозру. Так в СБУ прокоментували ситуацію навколо єдинороса із Севастополя Ігоря Кучерявого. Про затримання активного учасника анексії Криму стало відомо у вівторок, 3 грудня. В СБУ кажуть, контррозвідка отримала інформацію, що він прямує на материкову Україну для отримання українського закордонного паспорта. Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією. 2014-го під час російської анексії Криму він був учасником так званої самооборони та причетний до організації блокпостів у Севастополі. За свої заслуги перед країною-агресоркою зрадник нагороджений медаллю російської Міноборони за возвращення Крима та ювілейним знаком ФСБ «Ветерани спецслужб Росії защитникам Крима і Севастополя». Чи відкривати проти Кучерявого кримінальне провадження, слідчі ще вирішують. Враховуючи його історію, в тому числі щодо визнання анексії Криму, було прийнято рішення поспілкуватися з цим громадянином. Він був запрошений до Кримського управління Служби безпеки, яке дислокується в місті Херсон. Вже другу добу з ним тривають співбесіди, він співпрацює зі слідством. Наразі в нього немає статусу затриманий і не виключається, що йому буде оголошено підозра по 110 статті Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Чорний четвер паралізував Францію. Там оголошено загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи. Страйкують працівники метрополітену, авіакомпанія, ще лікарі та вчителі. І це не весь перелік тих, хто сьогодні не вийшов на роботу. Про цю та інші події у світі докладніше далі в огляді. Загальнонаціональний страйк охопив усю Францію. Люди протестують проти пенсійної реформи, яку готує уряд. Її мають запровадити за 5 років. І якщо і збережеться пенсійний вік 62 роки, для отримання повної пенсії французам доведеться працювати фактично до 64 років. А ще зникнуть спеціальні умови для представників деяких професій. Тож нині з перебоями працює метро та залізниця, скасована третина авіарейсів, не працюють музеї та кафе. А через страйк вчителів закрита частина шкіл. До них приєдналися енергетики та лікарі, поліцейські та судді. Загалом в Україні відбувається майже 250 маніфестацій. Стрілянина на військовій базі Гікам поблизу Перл-Гарбора на Гаваях. 2 загиблих, сам нападник застрелився. Ще один постраждалий шпиталізований. Відомо, що вогонь відкрив моряк. Поки жодних деталей у тамтешньому Міноборони не повідомляють. Імена загиблих пообіцяли оприлюднити після того, як про трагедію повідомлять їхнім рідним. 5 турецьких військових загинули в Сирії під час підриву автомобіля. Турецький конвой прямував до військової бази, розташованої неподалік міста Джараблус. Коли вони їхали, поруч здетонував нашпигований вибухівкою автомобіль. Ще 12 військових ушпиталили. Про інцидент повідомило сирійське агентство САНА, а от турецька сторона поки що офіційно не коментує цей інцидент. Трагедія на гірськолижному курорті Щирк у Польщі. Там в одному з будинків пролунав вибух. 3-поверхова будівля завалилася. Загинуло 8 людей, 4 дорослих та 4 дітей. Після вибуху все загорілося. Рятувальники не виключають, що під завалами можуть бути люди, в тому числі і діти. За даними польської газової компанії, причиною вибуху могло стати те, що стороння компанія почала буріння газопроводу. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Такі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 18-й за Києвом. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую вам за увагу і до зустрічі. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tübünden tirilip geldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi.
Шуның үшін қыздырмай ватан күнеші. Шуның үшін юрушме ей халқым ишім. Шуның үшін бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башлады құрған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып. Ефір триває, у студії Катя Вишневська, і найближчу годину разом із вами у компанії наших гостей будемо говорити про всі найцікавіші події. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Рада поки не захотіла ухвалювати виборчий кодекс із правками президента. Чого забоялись нардепи? Зеленський скликає засідання Ради нацбезпеки і оборони. Журналістів на зустріч не пускатимуть. Зустріч за зачиненими дверима. Під амбасадами США та Російської Федерації акції. Мітингарі за деокупацію Криму. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катя Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю наших гостей на цю інформаційну годину. Геннадій Балашов, лідер політичної партії 5-10, та Аркадій Карнацький, народний депутат 8-го скликання. Добрий вечір. Доброго вечора. Перш ніж перейдемо до спілкування, послухаємо нашу Мілену Амеді. Вона перебуває у Верховній Раді. Там саме розпочалося вечірнє засідання. Мілено, вітаю. Що цікавого нам розкажеш? Перше, дуже різні емоції сьогодні вирують у Верховній Раді. І жалоба була, і сварки. Наразі в залі 323 народних депутати. І вже вдруге за день тут оголосили хвилину мовчання через трагедію, яка сталася вчора вночі в Одеському коледжі. Нагадаю, що там загинула одна людина, 27 постраждали і ще 14 вони є зниклими безвісти. Ранкове засідання сьогодні на годину пізніше почалося, де-факто через те, що Батьківщина та «Голос» вони попросили перерву, і вона досить таки довгою була. Позиція цих фракцій, те, що треба взагалі виборчий кодекс сьогодні не розглядати. І от якраз у перерві вони домовлялися з іншими депутатами. Чому? Ми з'ясували вже у кулуарах, виявилося, що вони просто на руку отримали зовсім інший виборчий кодекс. І там не тільки редакція Зеленського присутня, але якась інша. І, власне, через це було прийнято рішення після години цих суперечок, скажімо так, просто не розглядати і перенести на наступний тиждень. Тож я зараз покажу кіпу паперу, яку отримали депутати наші народні сьогодні на руки, але, звісно ж, не всі. Отут декілька кілограмів, 1200 сторінок виборчого кодексу, уявіть собі, з редакцією Зеленського. Але все це сьогодні ніхто не розглядав, звісно ж. Тож пішли по порядку денному і не обійшлося без скандалу після того, як проголосували за законопроект про протидію рейдерству. Ця сутичка відбулася між «Слугами народу», Гео Леросом та Максимом Бужанським. Ми з'ясували, що там відбувалося. Кажуть, що Максим Бужанський заступився за Ірину Верещук, яку образив у робочому чаті Гео Лерос. Він, звісно ж, відкидає, каже, ніяких образ не було, а от Ірина Верещук каже, що готова навіть опублікувати ту переписку і той чат. Але сумнівається, чи впевнений Гео Лерос, що варто це робити, тому що там дійсно є його образи. Тож от такий от сьогодні день у Раді, продовжується вечірнє засідання. Депутати сказали, що не розійдуться, доки весь порядок денний не вичерпують. А скільки то триватиме, не знаємо, але залишаємося тут та інформуємо вас про найцікавіше. Катерино. Дякую, Мілена. Бажаю тобі сил і наснаги. Так, у Верховній Раді сьогодні дуже насичений день. І одна з найгарячіших новин звідти те, що Рада не ухвалила пропозиції президента до виборчого
кодексу. От, власне, що не влаштовувало Зеленського у цьому документі, розповів нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура. Далі його коментар. Якщо президент Росії не погодиться на припинення вогню на Донбасі і проведення обміну утримуваними особами, то в цьому випадку ми будемо будувати стіну і життя буде продовжуватись. Були зауваження, які стосувалися простоти проведення та підрахунку результатів виборів. Тому що зараз в тій системі, яка була передбачена, була, по-перше, прихована мажоритарка, там, де були виборчі процеси. Потім наступне було приховано все-таки закриті партійні списки. А от народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський розповів, чому його фракція не підтримала пропозиції президента. І далі слухаємо Романа Лозинського. Є ряд правок, які стосуються внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. Тобто, насправді, речі потрібні, які потрібно вносити. Але якщо в пропозиціях президента це не було враховано, якби ми сьогодні це проголосували, це порушення Конституції. Зараз Виборчий кодекс знятий з розгляду. Саме тому я наголошую, ми взяли перерву, аби обговорити це питання з монобільшістю. Наступного вівторка будемо розглядати лише вичерпний перелік пропозицій президента, і вже далі ми будемо переглядати всі інші пропозиції, вносити в порядку регламенту і законів. Аркадій, за часи вашого депутатства було розглянуто цей виборчий кодекс. От, власне, що думаєте про те, що сталося сьогодні? Що там таке депутатам не сподобалося і чого вони забоялися? А є така давня відома формула, вона може і російською, і українською звучати приблизно так. Маразм кріпчав. Тобто той варіант Виборчого кодексу або просто закону про вибори народних депутатів, який був тоді, він і тоді був таким, що жодним чином не вирішував проблем виборчого процесу. Дійсно, там була і прихована мажоритарка, і приховані партійні списки, і було багато чого іншого, в тому числі антиконституційного. І закон був також дуже об'ємний. Що таке, ми повинні зрозуміти, виборчий кодекс або кодекс взагалі? Кодекси робляться тоді, коли є багато законів із одного і того ж самого питання, і вони врешті-решт кодифікуються, тобто вони спрощуються, робиться нормативно-правовий акт струнким, чітким, зрозумілим і набагато коротшим. Так, структурується і спрощується, і зменшується в об'ємі. Ну, в даному випадку ми знаємо, що сучасне виборче законодавство є набагато менш об'ємним, ніж той варіант Виборчого кодексу, який ми сьогодні побачили, 1200 сторінок. Розумієте, це вже буде не закон. Тому що коли закон перетворюється і на інструкцію, і на положення, і на правила, зведені всі докупи, тобто поєднує в себе в тому числі і підзаконні нормативні акти, те, що має бути ними регламентовано, то це закон такий, що не працюватиме. І я думаю, що цей черговий законопроект не буде особливо ефективним, якщо він взагалі буде прийнятий. Геннадій, а що ви думаєте? От те, що сталося сьогодні у Верховній Раді, знято було з розгляду. Це через невігластво чергове, чи через те, що не читають депутати законопроекти, чи там щось більш глибоке може бути? Ну, классические мажоритарщики борются с пропорциональщиками. То есть мажоритарщики не хотят отпускать свои, их кормят округа и по-другому в парламент не попадут, только как мажоритарно. Но здесь еще одно спрятано. Я не знаю, насколько оно здесь было спрятано. Это связано с будущими выборами. Наверное, по мажоритарной системе на оккупированных территориях Донецка и Луганска. Потому что там пройдут выборы только по мажоритарной системе. Так договорено уже. А дальше, и я уверен, что команда президента понимает, что должна быть пропорциональная система на всю Украину. Потому что это единственный способ защититься от того, чтобы мажоритарщики с Донбасса и Луганска вошли в парламент. Поэтому я уверен, что бы там ни было, будет рано или поздно принята пропорциональная, простая система. А кто туда всовывает сложности, наверное, хотят сорвать пропорциональную, простую систему. Я уверен, что команда Зеленского понимает то, чтобы принять пропорциональную систему. Ну, не лише там сьогодні обговорювали Виборчий кодекс, там депутати працювали сьогодні кулаками, побилися двоє нардепів від «Слуги народу», а саме Максим Бужанський та Гео Лерос. Нібито Лерос у партійному чаті адресував ненормативні вислови на адресу, знову ж таки, депутатки від «Слуги народу» Ірину Верещук, а Бужанський за неї заступився. Давайте дивитися, як це було. Шановні колеги, заспокойтесь, припиніть в залі бійку.
Шановні колеги, заспокойтесь. Займіть, будь ласка, свої місця. Будь ласка, ну як в дитячому садочку, розсядьтесь кожен за своє місце. Ну дорослі люди. Ну а учасник бійки, народний депутат Гео Лерос, розповів, що Ірину Верещук не ображав. Далі його коментар. Пусть она выложит скриншоты того, что я написал. Если медиаспільнота вирішить, что там было факт оскорбления конкретно ей, адресованное, или вообще кому-то, то я с удовольствием извинюсь. Что касается инцидента с Бужанским, я предпочитаю не комментировать, потому что это одна история. Началась с того, переросла в другое. Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук запевнила, що партійну переписку оприлюднить. Далі слухаємо Ірину Верещук. Чат, в якому є присутня не лише я і не лише він, там є наші колеги. І я, напевно, оприлюдню таку переписку і такі скріни, вони у мене, звичайно, є, тому що і спікер фракції, і інші керівники фракції бачили і ознайомлювалися, і також підтримали мене у тому, що це негідна поведінка і негідне звертання. Якщо пан Гео Лерос, який є керівником підкомітету з питань політичної культури, не розуміє, в чому суть і в чому образа, то мені тоді важко зрозуміти, що він взагалі робить як керівник підкомітету, який мав би показувати тренди, мав би показувати те, як має виглядати політична культура в парламенті. І він зараз говорить, що я би мала показати скріни. Він точно цього хоче, тому що там дійсно є матюки, і це люди бачили, і люди знають. Ну, не знаю, так як Гео Лерос, але, мабуть, всім вже цікаво побачити ці скриншоти. Будемо чекати на них. Ну, так видається, що все-таки їх мають оприлюднити. Втім, ця бійка, цей зараз конфлікт, у «Слугу народу», через «Слугу народу». Що думаєте про цю внутрішню видову боротьбу ви, пане Аркадію? Ну, що тут сказати? Схоже на те, що партія «Слуга народу» або її піарники і ті, хто займається, так сказати, публічним позиціонуванням цієї партії, вибрали такий дуже нетрадиційний метод популяризації партії. Тобто, коли немає якихось зовнішніх, ну скажімо так, приводів для того, щоб партію ганьбили і звертали на неї увагу з будь-яких приводів у суспільстві, то вони самі їх створюють. Тобто, останніми днями начебто нічого такого не було, такого смаженого, знаєте. Так от сьогодні, будь ласка, вони самі дають оці приводи. Я просто іншого коменту знайти не можу. Звичайно, другим може бути тільки людська глупость. І більше нічого. Тим не менш, хайп сьогодні є у тренді. Геннадію, що ви скажете про цю бійку? Чи дійсно тут треба шукати жінку, чи може щось інше депутати не поділили? Жінок. Коли чоловік видирається на верхотуру, все з нього вилазить, він становиться видимым. Понятно, що парламент знімається зверху, дуже сильно просматривается. Слуги народу... Тим не менш, вони пішли битися під балкон до опозиції. Большинство «Слуг народа» вообще не готовы быть депутатами, но они стали депутатами. Они достаточно молоды, креативные, они не понимают, что такое политическая культура, оскорбляют друг друга. Слово за слово, в общем-то, и получается конфликт. Но я думаю, что надо глубиннее смотреть, что сама фракция «Слуги народа» неоднородна. И я уверен, что здесь что-то глубинное есть, и неприязнь этого грузинского мальчика возникла к Бужанскому, а Бужанского к нему, а Ирина, как женщина, послужила поводом. Неоднорідність так є у фракції, принаймні журналісти видання «Українська правда» написали статтю, які розповіли про неформальні групи у фракції «Слуга народу», і наші колеги у своєму матеріалі посилаються на джерела у самій фракції. Далі дивимося графіку. Перша велика група, як пише видання «Українська правда», так звана Б-команда. До неї входить близько 20 людей. У неї слід віднести людей Олександра Дубинського, яких у самій партії називають групою Коломойського. Це Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк, Ігор Фріс. До Б-команди відносять ще частину дніпропетровських і київських мажоритарників на чолі з Олександром Ткаченком.
Друга велика група – так звана група Іллі Павлюка. Сам Павлюк не є нардепом. Він бізнесмен із Чернівців. Під час президентських виборів займався фінансовим забезпеченням регіональних представників за команди. У групу Павлюка донедавна входило близько 30-40 депутатів. Серед них Дмитро Соломчук, Максим Павлюк, Олег Марусяк, Валерій Колюх, Сергій Бунін та інші. Є ще одна, третя велика неформальна група у «Слузі народу». Називається «Група 719» за номером у готелі «Ріксос» у Трускавці. Кістяк групи складають топові спікери, керівники комітетів та парламенту в особі Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука, очільника економічного комітету Дмитра Наталухи, голови комітету з питань правової політики Ірини Венедиктової, керівника комітету освіти Сергія Бабака, очільника фінансового комітету Данила Гетманцева та інших. Я долучаю до нашої розмови співавтора цієї статті, журналіста «Української правди» Романа Кравця. Романе, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про ці групи докладніше, хто там за що відповідає, які, можливо, питання лобіюють і, власне, який висновок з цього всього можуть зробити читачі, глядачі, тобто виборці, громадяни України. Так, добрий вечір, студія. Мене нормально чути просто з телефону? Чуємо вас, будь ласка. Окей. Так, ну, дивіться, насправді, як я розумію, у «Слузі народу» насправді трошки більше неформальних груп, вони просто менші, і вони, скажімо так, ще не проявляються. Тобто, ми будемо це далі вивчати, далі будемо розповідати більше нашим читачам та глядачам, тому що дуже багато людей рекомендувало у список там своїх знайомих, хтось за когось там ручався. Наприклад, там є люди Андрія Богдана, є Андрія Єрмака. Я так розумію, що потенційно є група Авакова, це там харківські мажоритарники, та пан, наприклад, Монастирський, так, який там раніше в МВС працював. Самі себе так називають ці групи, чи це ви їх так охрестили? Ми їх зараз так охрещуємо, тому що вони йдуть з такого середовища і фактично вони там між собою якось комунікують по інтересу. Але вони не проявляють, тобто вони ні на що не впливають фактично зараз. Тобто вони не є деструктивним фактором якимось. Але проявилися три більш-менш такі великі групи, про які ми написали у нашому тексті. Це група, мій колега Роман Романюк називає її Б-команда, яка орієнтується не так на, вона орієнтується більше на Дубинського, який є такий публічний лідер цієї групи. Тобто це така група наближена до олігарха Коломойського. Так? Потім є інша група, це Іллі Павлюка. Це взагалі супер цікава група, тому що Ілля Павлюк не є народним депутатом, він є бізнесменом із Чернівецької області, і його раніше пов'язували із таким колишнім народним депутатом, який був в часи Януковича дуже впливовим чоловіком у плані митниці, це пан Ігор Калетнік, і, власне, Ілля Павлюк був його офіційним помічником. І третя група – це така, власне, як зараз точно її скажу, як вона називається «Стратегії та цінності». Ця група, вона така якраз найбільш конструктивна до влади. Зеленський знає про її існування, і вони навіть там координуються. Там Разумков ходить, Стефанчук, голови комітетів і тому подібне. Так от, найцікавіша історія з Іллею Павлюком, з його групою, тому що ця група, вона складається із мажоритарників, там, із Чернівецької, Тернопільської, центральних областей, центральної України. Там їх близько 40-60 людей. Там ніхто точно не може нам сказати кількість, але це кілька десятків. Ні фракції, так, у минулому скликанні кількість цієї групи велика дуже. Словом, цю групу у самій же фракції «Слуга народу» запідозрили, що вона лобіює інтереси олігарха Ріната Ахметова. Так, Романе, посилайтеся на джерела. А ви так, що це за джерела? Чи вони надійні є, чи можна їм довіряти? Дивіться, коли я пишу «Українській правді» від свого імені, я ризикую своєю репутацією. І я б ніколи там не писав такі речі, якби я не довіряв людям, які мені про це говорили. А мені про це сказало насправді досить багато людей. Тобто не одне, не два, не три навіть джерела. І ці джерела знаходять у фракції «Слуга народу» і в Офісі президента.
Дякую, Романе, що знайшли час, долучилися до нашої розмови. Роман Кравець, журналіст «Української правди», нам розповідав про цю статтю, про групи впливу. Отже, вже вони там викристалізовуються, бачите, навіть там кажуть, хто там над ними стоїть, хто туди входить. Що про це думаєте? Зараз розмова була про неформальні групи у фракції, а вона насправді поділена на формальні групи. Їх всього 15. І кожну групу очолює заступник керівника фракції. Це традиція парламентська, що... Це така офіційна. Це офіційна, це практика. Вона не передбачена якось... Ці статті 14 називають цієї групи, кажуть, що він доволі умовний, цей поділ. Насправді, те, що у фракції відбувається в кожному парламенті кожного скликання такий поділ на групи, це стала практика, і воно насправді чимось мотивовано завжди. От ті, хто прийшов із бізнесу, вони створюють групу бізнесменів, так сказати. Хто прийшов із громадського сектору, в громадському секторі. Хтось прийшов від якихось, скажімо так, об'єднань аграрних або між різних бізнесів. Спеціалізованих. Вони утворюють якісь свої групи. І так вони, до речі, прослідковуються потім і в комітетах Верховної Ради, і в голосуванні, і так далі. В даному випадку ми бачимо, що формальна сторона залишається на задньому плані і виходить на передній план неформальна сторона, що свідчить абсолютно однозначно про те, що політична корупція починає процвітати і у Верховній Раді цього скликання. І, безумовно, дуже прикро, що принаймні досі президент Зеленський не вживає щодо цього заходів, тому що це практично крах усіх надій, які пов'язували українські виборці з перемогою Зеленського. Якщо оця корупція, яка із політичної переходить дуже миттєво у таку тривіальну корупцію, тобто людей просто купляють, саджають на фінансову голку, якщо вона вкоріниться у слузі народу, то тоді ми можемо забути про те, що можуть відбутися якісь зміни на краще. Геннадій, а що ви придумаєте про ці групи впливу? І що тут дійсно є таке, що нам показують якийсь офіційний поділ, а там є неофіційний? І от що українці мають який висновок зробити з цієї інформації? Украинцы должны сделать вывод, что холопская сущность украинца сохраняется в высших слоях. Значит, она и в нижних слоях. Вот как звучит это примерно? Это холопы Коломойского, это холопы Медведчука, это холопы Порошенко. Конечно, это холопы, которые легли под определенных политиков. Вот почему, кстати, нужна пропорционалка. Потому что должны выкристалливаться партии. Вот как в Америке. Республиканцы, демократы, все понятно. А у нас непонятно. У нас каждый день они меняют цвет, каждый день переходят из партии в партию. Сейчас в «Слугах народа» куча людей из «Солидарности», которые были. Им все равно от кого баллотировать, потому что они холопы. Эта холопная сущность сидит внутри. У них нет в голове идеологии. А когда у человека нет в голове идеологии, ему все равно что делать? Ему надо к кормушке добраться. А так как они добрались до кормушки, они все равно в коррупцию превратятся. Они ради этого шли в парламент. Они ради этого делали карьеру. И карьеру до этого делали многие в «Солидарности», а перескочили в «Слуг народа». Але не для того ж вони голосували люди, правильно? Люди такие же холопы. Это отражение людской сущности. Люди голосуют за холопов этого, за холопов этого. Люди проголосовали за «Слуг народов», я договорю, за «Слуг народов» не потому, что они разделяют идеологию, а потому, что они стали холопами вдруг Зеленского. И они использовали Зеленского, чтобы туда попасть. И сейчас ведут себя как холопы. Это холопская сущность народа Украины, который живет без идеологии. Его надо воспитывать, ему надо это объяснять, ему надо честно сказать. В какой-то степені, да, но я служу сам себе, я, наприклад, холопом себе не вважаю. Якби український народ, як ви кажете, був Какая у вас партия, какая у вас идеология? Немає в мене партії, в мене є своя ідеологія. Значить, ви зачем йдете в парламент? Тому що ви чоловік Порошенко. Народ голосував би тоді за одних і тих же. Голосував би ще за комуністів, голосували би 70% за Порошенка, за Юлю, якби вони були холопами. Вибачте, тут я з вами категорично не погоджуюся. Ви самі говорите, у вас нет ідеології. Ви чоловік Порошенка. Я сказав,
у мене ідеологія є. Вона в мене не партійна, вона в мене власна. Какая? Нет такой непартийной идеологии. Не существует в мире. Це Есть ваша, идеология а ваша партийная. ідеологія 5-10, це по-вашому Да, ідеологія? это налоговый рай, это идея, оформлена в логическое объяснение. Это идеология, которую я отстаиваю. Я не набираю электоральной профанация поддержки, но понятия это идеология. Это идеология налогового Хорошо. рая. Я хочу, чтобы в Украине был налоговый. Мне плевать на вашего А я хочу, чтобы был Порошенко, на коммунизм. Зеленского. Хотите, отстаивайте. Да. Но я не вижу, чтобы вы себя коммунистом называли. Я не комуністом, А я називаю комуністом себе був, але 50-ником. я знав, що це таке. І ви також От це видите, знаєте, що були таке. комуністом, Але потім 5-10 солідарності. це профанація поняття Це ваше ідеологія. поняття. Да. Це ваше А моя поняття. ідеологія, про неї ще У вас буде ее окремо нет. сказано. У вас ее нет. Ну, Вы не были коммунистом, розписуйтеся за мене. сейчас Солидарченко или как там. Панове, а у нас Да, ну, зараз... не Соросенок, во всякому случае, як ви. Какой Соросенок? Меня я 50. У вас ідеологія Соросенка чи Соросят. Запомните, 50. Налоговый рай я хочу, чтобы был Украина для вас. Читали ми, що ви хочете. В Юлі у новому курсі те ж саме написано. У те ж Юли саме ничего не буде. написано, Да. ей тоже все равно какая идеология. Я вибачаюся. Она Але солидаристка. Нас не для того, напевне, тут Видите, вы не запросили. разбираетесь в идеологии, с вами тяжело говорить. Та перестаньте. Ви собираєтесь- ви ще їсти не вміли, коли я вже не розбирався. Не, как это есть? Вам сколько Да. лет? Так, Трошки Давайте- старший давайте від вас. про- Сколько вам лет? давайте про Нормандію цікаво для краще, глядачів? панове. Конечно, скажите, сколько вам лет? Слава Богу, вже 67-й. О, действительно старше. Да. Я думал, младше. Хорошо выглядит. Ну, стараюся. Так, Без дякуємо. ідеології Такий у вас такий, дуже да. конструктивний діалог був. Может, у Отже, вас устаревшая идеология. нормандська зустріч за 4 дні. Нагадаю, її помічник президента України Андрій Єрмак у Лондоні заявив, що на Донбасі можуть побудувати стіну, яку, дивимось цитату. Якщо президент Росії не погодиться на припинення вогню на Донбасі і проведення обміну утримуваними особами, то в цьому випадку ми будемо будувати стіну, і життя буде продовжуватись. Прем'єр-міністр Росії Дмитрій Медведєв вбачає у діях президента Зеленського бажання відновити стосунки з Російською Федерацією. Що це за бажання? Слухаємо Медведєва. Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны. И с нашей страной в том числе. Чтобы мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос в том, получится ли у него. От такі коментарі напередодні нормандської зустрічі. Отже, чого ви очікуєте від неї? Все-таки перемоги чи буде капітуляція? Я, безумовно, очікую перемоги, але ця перемога має бути дуже специфічною. Ця перемога має покласти край Мінським угодам. Тому що Мінські угоди, які підписані ще в 2014 році, вони є просто дорожньою картою війни на сході України. І до тих пір, поки вони будуть діяти, там буде продовжуватися війна. Це буде такий невирішуваний конфлікт, триваючий, навіть не заморожений, а гарячий, тому що це закладено безпосередньо у самих Мінських угодах. І ми знаємо, що саме там закладено. Це закладено те, що одні кажуть, спочатку вибори, а потім кордон передається Україні і виводяться всі, а інші кажуть навпаки. Ні, спочатку вивести треба, а потім уже вибори. Насправді там прописано перше. Спочатку вибори, а потім уже все остальне. Тому, звичайно, ту угоду, вірніше, це положення Мінських угод жодним чином Україна не може виконувати і не має зобов'язання виконувати, тому що воно є для України кабальним від самого початку. І воно прямо протирічить українській Конституції. І там багато інших положень протирічить прямо і явно українській Конституції. Тому я вважаю, що вони вичерпали свою дію, треба знаходити новий формат. І я думаю, що це і відбудеться 9 грудня під час нормандської зустрічі. Буде визнано, що далі ця дорога – це тупік. Геннадію, чи будете ви слідкувати за цими подіями у понеділок? І що там, думаєте, буде відбуватися? Що очікуєте? Ну, надо напомнить, что государство – это не крестьянская дочка. Хочу – вскочу, хочу – не вскочу. Когда подписывается какой-то международный документ, а в Минске были подписаны международные документы. И капитуляция произошла тогда, когда руками Медведчука и Кучмы Порошенко дал согласие на Минскую угоду. И сегодня потом родилась формула Штайнмайера на основе этих Минских угод. Сейчас Зеленский вынужден ее выполнять как государство. И его в это толкают. Кто стал против? Порошенко, Тимошенко и все остальные.
Порошенко сам подписывал Минские угоды, и сейчас он стоит против Зеленского. Вместо того, чтобы помочь. Так а що Зеленському робити? А Зеленскому подписывать, выполнять государственные угоды. Еще раз повторю, государство – это не крестьянская дочка. И Украина не должна позориться на международном уровне. Поэтому встреча в Париже, и там будут подписаны, мы будем двигаться к миру. Да, действительно, никто ничего особого выводить не будет. Граница останется под контролем Российской Федерации. Выборы проведут по мажоритарной системе. И в конце концов мы приблизимся к миру. Это убьет рейтинг Зеленского, безусловно. Безусловно, оппозиция в виде Порошенко в этом попытается воспользоваться. Но он сам на эти грабли и наступит. Потому что он подписывал Минские соглашения, это он сформулировал вместе со Штайнмайером эту формулу, и он несет всю политическую ответственность за то, что теперь Украина вынуждена подписывать угоду. Ну, тим не менш, збираються вихідними люди на Банковій, розіб'ють наметове містечко, активісти і політики стежитимуть за перебігом зустрічі Нормандської четвірки. І далі слухаємо співкоординатора руху опору капітуляції Андрія Юсова. 8 числа тут о 19 годині розпочинається акція громадського контролю. Буде розгорнутий штаб, цілодобовий штаб, який об'єднує активістів, волонтерів, представників різних організацій, політичних партій. В цілодобовому режимі ми будемо стежити за тим, щоб президент України виконував свої конституційні обов'язки, свою присягу і захищав інтереси України, а не країни-агресора. Тут буде розгорнута низка пунктів, зокрема постійно діючий медіа-центр. Оскільки погода вже буде зимова і, безумовно, учасників буде багато, буде забезпечений і обігрів, буде забезпечене місце для відпочинку, буде забезпечена належна безпека і порядок, щоб в цілодобовому режимі 8-9 числа не тільки тут на Банковій була варта, але також і по всій Україні. А от що буде, якщо під час нормандської зустрічі все-таки буде перетнуто червоні лінії, нам розповів теж співкоординатор руху опору капітуляції Сергій Пархоменко у ефірі АТР. Давайте слухати Сергія Пархоменка. Але якщо ми побачимо перехід цих червоних ліній, які ми окреслили, то тоді протести проти дій нинішньої влади будуть мати більш жорсткий характер, і вимоги будуть більш жорсткими щодо нинішнього керівництва. Якщо ми зараз на даний момент вимагаємо відставки глави Офісу президента Андрія Богдана, радника президента Андрія Єрмака, то тоді я не виключаю, що вимоги щодо відставок будуть стосуватися вищого керівництва держави. От такі плани, як бачимо, так не всі, скажімо так, результати нормандської зустрічі в Україні можуть сприйняти спокійно. От як думаєте, чи вплине оцей такий громадський контроль на президента Зеленського? Тут жодного навіть натяку немає на якийсь громадський контроль, і жодного руху опору тут також немає. Це рух цинізму, демагогії, брехні. Причому організовують його і фінансують його державні зрадники. А саме, в першу чергу, президент Порошенко, Юлія Тимошенко і всі інші, хто, по-перше, подарували, здали Росії Крим, просто принесли його на блюдечки з голубою кайомочкою, а по-друге, підписали Мінські угоди. І те, що я буквально попередньо тут пару хвилин тому говорив, і Мінськ-1, і Мінськ-2 – це перш за все державна зрада. Тому що там, з українського боку, підписували ці Мінські угоди уповноважена особа президента України. З російського боку посол... Ну, про Мінськ ми поговорили, так, а от на Банковій це що, новий Майдан починається? Це саме пряме має відношення і до нормандського формату, до нормандської зустрічі, і до Мінських угод. Тому що вони ж кажуть, що ми прийшли якийсь організовувати рух опору, щоб Зеленський не здав. А що там можна здати, як воно вже давним-давно здано? Коли вчинена державна зрада у вигляді підписання Мінських угод, і Мінськ-1, і Мінськ-2. Тому, до речі, я з цього приводу зареєстрував кримінальне провадження і про державну зраду, і про повалення конституційного ладу всією цією бувшою командою, починаючи з Яценюка, прем'єра, Гройсмана, прем'єра, президента Порошенка, він тепер також є осудним і вже не має імунітету, і всієї цієї владної свори, яка 5 років назад брехала, крала,
крала і брехала, а тепер вони виходять і кажуть, що вони когось будуть захищати від якихось там червоних ліній. Я був би, чесно вам кажу, абсолютно не кровожадна людина, був би радий, якби вийшли туди люди, які розуміють насправді, що вони роблять, і як мінімум закидали їх яйцями і прогнали звідти. Зрозуміло вашу думку. На жаль, небагато часу залишається. Пане Геннадію, а ви часом не подавали ніяких кримінальних проваджень? Нет, я не подавал, но могу оценить это как политическое свинство со стороны Порошенко. И все вот эти движения финансируются со штаба Порошенко. Потому что он пытается играть на том, что он патриот, и сейчас зачем-то занял позицию партии войны. И он ее пытается возглавить. А партия войны воюет с партией мира. Сегодняшний день 73% граждан Украины все-таки дали карт-бланш Зеленскому в какой-то степени в надежде на мир. И сегодня вот эти военные возгласы, они не популярны в народе. И поэтому они будут провалены, потому что Майдан они не соберут против Зеленского, чтобы он там не подписал. Дякую. Аркадій Карнацький та Геннадій Балашов були гостем нашої студії цієї інформаційної години. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарської». Про найсвіжіші новини вам розповість Ельмас Асан. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Передаю інформаційну естафету моїй колезі Гульсум Халіловій. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом,
И надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Гönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Лявер Османов. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло. Selam aleyküm, efirde zaman bugün dekabrның 5-ші студияда сізлер үшін мен Эльмаз Асан çalışам. Ахмезжетте 36 yaşında Луиза Ибрагимова ғайып olğаны ақында хабар етіле. Ноябрның 28-ден берлі онен бағлы іч бір малюмат жоқ екен. Бойы 163 сантиметр арықча келген қарасачлы ве эля көзлі. Үстінде мессин қара куртка, джинсы ве қара ботинка бар екен. Кімде бірде бір малюмат олса экранда хайт етілген телефонлар бойынша хабар бермеге рижа етелер. 17 yıllık apыс müddeti böyle okumunu Rusiyanın Cenubi Arbi Mahkemesi Enver Seyit Osmanov'a nisbetten çıkardı. İşgalciler onu geçken sene Mayıs'ta Baydar'da yakalayıp Hizbut Tahrir'ge alakası var deyip terrorizm dehaba atladı. Siyasi mabuzke kol tutmak için Kırım'dan onlarca vatandaşlarımız vardı. Mahkeme salonuna tek 30 kişini koyganlar. Mahkemege Rostov'a Ukrayna baş konsulu Taras Malышевский de kelgen. Генеральное консульство Украины не оставит нашего гражданина в беде. Конечно же, будет реакция и Министерства иностранных дел Украины. Спасибо всем за его поддержку. Я думаю, что мы сможем его вернуть домой. Он будет дома со своей семьей и со своим народом. Хочу призвать мусульман к тому, чтобы не оставались равнодушными, как минимум читали дуа за наших братьев, как максимум поддерживали. Иншаллах, будем просить у Аллаха, чтобы исход это был для них наилучшим образом, чтобы они в ближайшее время вернулись в свои семьи. Мое отношение к этому приговору, кроме негодования и возмущения, я больше ничего не чувствую. Мы, конечно же, в глубине души надеемся, что этот приговор они отменят, и Энвера Сейт Османова выпустят из зала суда, из-под стражи, чтобы он вернулся сегодня домой. Мы на это надеемся, но, конечно же, печальный опыт подсказывает нам о том, что и прокуроры, и судьи, все заодно, друг друга поддерживая, вынесут этот приговор. Мы желаем Энверу терпения, Аллах сабыр версін, оның қорантасына, оның сой сопларына, туғанларына, иншалла. Аллах yardımcı olsun. Keçinleri Enver Seyit Osmanov sonki sozdен mahkemede çıkış yaptı. O habatlı olmağanını seslendirip işgalciler Kırım Tatarlarını milleti ve dini için takip ete dedi. Bu milletimizge karşı yanı soy Kırım dedi. Enver ona kol tutkanlarga minnettarlık bildirdi.
Всем братьям, кто уже освещает новости СМИ, пусть Аллах будет доволен и воздаст возможно их брат. То есть, также передаю всем братьям салам. Бірлік пара жазаларындан да қиметлі. Харымтатары Ибриш Сайдаметов Русия банкына Хопханин 10 рублелік капилер кетірді. Пара жазаны öделмесі үшін паралар бутун халқнен топланды. Ибриш Сайдаметов июльнің 11-інде Русияның юхары махкемесі огыне келгені үшін пара жазасын алды. О вақыт Рус ховетчілері 50-ге яқын ватандашымызны тұтты. Умумен Рус махкемелері 360 рубле пара жазасына белгіледі. Арестовали, запихали в свои автозаки, где были автозак был рассчитан на 6 человек, там, где я ехал, было 26 человек. То есть вот вопрос, за что вообще вы мне этот административное это? За то, что я пришел поддержать мусульман. Еще раз хочу поблагодарить народ, будьте едины, не бойтесь. Мы все одна целая исламская умма. Норманд форматында саммит Владимир Зеленский ве Владимир Путиннің хапалы көрішівінден башлана біле. Бұны Европейская солидарность фракциясындан депутат Алексей Гончаренко айта. Ось мен балаларыны ачықламай, ама хайт еткенне көре юзме-юз кечірілген көрішівден сон Путин ве Зеленский Франкистан ве Алмания лидерлері иштирагы еле музакире кечіречек. Депутат білдіргенне көре бұл телекөле, чүнки Русия Украинаның газ инесіне отырта біле. Президент Ферхасында бұны ошек дейлер. Путин еле юзме-юз көрішів өткеріле белгілегені рет етмеділер. Зеленский ве Путиннің көрішігі не вақыт кечірлежігі да белі дегел, чүнки саммитнің күн тәртібі да ачықланмады. Росія дуже любить втягувати, садити країну в цілому на свою газову голку, а конкретно керівництво країни садити на корупційну голку. І ми це знаємо чудово, і Україна це проходила неодноразово. Не можна спілкуватися з Путіним в такої візантийсько-радянській манері, бо тоді цей бивший агент КДБ, він просто з'їсть бувшого коміка. А йому треба бути open position, тобто відкрита позиція, червоні лінії. Чим ширша присутність інших, тим краще. Я не коментую інформацію, яка отримана методом гадання по політу птахів, розтинання тварин, по їх внутрішнім органам. Ну, тобто, нехай тоді, значить, кажуть, звідки у них ця інформація, як вони її отримали, значить, наскільки вона достовірна і так далі. Ну, тобто, я не бачу необхідності коментувати плітки і чутки. Ну, я цього, знову таки, такої інформації немає. Душманин барышы хақында артында күчлі орды олса келішмеге қолайжа. Бұны президент Владимир Зеленский Украин арбилеріні арби хуветлер құрылғанының 28-ші елігі хайт етілгенде айтты. Зеленскийнің сөзлеріне көре Одженк яқын вақытта бітмесі үшін елінден келгені япа. Украинаның имайы етіп, әлек олғанларыны сүкінет дақасынен андылар. Орду devlet үшін вақыт приоритет олacak деді Дженк бітсе де біле. Сьогодні українці довіряють армії більше за будь-які інші органи чи інституції України. І це справедливо, це логічно, і це абсолютно заслужено. Адже саме ви захищаєте нашу незалежність під час війни на сході України та після анексії Криму Росією. Ми ніколи не забудемо страшну ціну, яку довелося сплатити для захисту нашого суверенітету. Це тисячі поранених та тисячі загиблих наших воїнів, наших героїв, які віддали своє життя за Україну, за кожного з нас.
Ишғал етілген Қырымны азат етмеге талап еттілер. Халқара Либерейт Крайме әрекетінің файлері Будапешт меморандумны имзалаған Русия, АБД, Франкистан, Бүйік Британия ве Қытай елчіліклері оғынды акциялар кечірді. Бұсене меморандум имзалағына 25 ел олды. 1994 сенесі декабрінің 5-інде о вақтаки президент Леонид Кучма Украинаның өзексіз статусы ақында весиха имзалады. Америка Бірлешкен Девлетлері Бүйік Британия ve Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bozulmamasını kefalet etmek gerek edi. Sonra kefaletçiler sırasına Frankistan ve Kıtay koşuldu. Faaller elçilikler yanında Kırım silüeti grafitisini yapıp kaldıralar. Bununla beraber memorandumu imzalagan devletler Rusya Kırım'ını azat etmesi için baskı yapmağa çağırdılar. И Российская Федерация является злостным нарушителем данного Будапештского меморандума. Мы хотим заявить о том, что Российская Федерация таким образом нарушает международный режим по ядерному разоружению в мире. Таким образом, ни одно государство не захочет под международные гарантии отказываться развивать свою безопасность с помощью ядерного оружия или отказываться вообще от оружия ядерного. Kırım Tatarlar hiç kimsege kanunsuz vergi tölemedi ve bugün de tölemeyecek. Böyle etip meclis reisinin muavini Ahtemçiguz Novoalexeyevka'da Donetsk'ten olgan insanların terbiyesizliğini izah etti. Aydutlar yerli taksicilerinin kazançının yarısını talap eteyken. Bermege istemegenlerinin arabalarını yakmağa ve hatta insanlarını öldürmege işandıra ekenler. Dargın taksiliciler Novoalexeyevka meclisine müracaat etti. Mektubunu 240 insan imzaladı. Mustafa Cemilev'nin bildirgeniye göre meseleni kanunga göre çözmege mümkün. İçki işler Naziri Arsen Avakov'nin müzakere geçirmege isteyler. Там просто у таксистов и у автобусов берут какие-то пошлины, какие-то криминальные группы. Мы сказали, что это нужно решать в правовом порядке, обратиться к нам с конкретным заявлением, с указанием конкретных лиц, которые там вымогают у них какие-то пошлины. Власть, видимо, помазана в этих процессах, и ей скорее легче вот так вот затянуть время и назвать это там следственными действиями или разбирательствами, в результате чего наши ребята там оказались на какое-то время, да, задержаны. Но я еще раз подчеркиваю, надо всем собраться и жестко настаивать на своей независимости, и в том числе в бизнесе. Украина Телекөсізлік қызметі Қырым işğalinin faal iştirakçısı ve Единая Россия firqasının temsilcisi Игорь Кучерявы yaxalanğanını tasdiqladı. SBU-da aytqanlarına göre istihbaratqa qarşı bölük o Ukraina xıtasına çıxıb, Ukrayna çet el pasportunu almağa istegeni haqqında bilgen. Игорь Кучерявы Ukraynaga qarşı pozitsiyasının belli. 2014 senesi o sözde Samoobrona azası olup, Axyarda blokpostlar teşkil etken. Faaliyetini için işgalciler onu Kırım kaytarılığı için medalini takdirledi. Kucheryaviga karşı Ukrayna toprak bütünlüğüne kast etuf boyunca jinayi dava başlattılar. Враховуючи його історію, в тому числі щодо визнання анексії Крима, було прийнято рішення поспілкуватися з цим громадянином. Він був запрошений до Кримського управління Служби безпеки, яке дислокується в місті Херсон. Вже другу добу з ним тривають співбесіди, він співпрацює зі слідством. Наразі в нього немає статусу затриманий і не виключається, що йому буде оголошено підозра по 110 статті Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Bu saat hazır olgan sonki haberimizni de efirimizni bugun yayını devam etti. Men sizlerden gelecek yayınlarga kadar sağlıklaşam. Görüşkенче.
Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. У Верховній Раді відклали розгляд Виборчого кодексу. Бійка між депутатами. 2 слуг народу побилися в парламенті. 4 дні до нормандської зустрічі. Чи відбудуться переговори Путіна і Зеленського окремо від інших учасників саміту? І чого очікувати від цієї зустрічі? Про це говоримо з народним депутатом фракції «Слуга народу» Мар'яною Безуглою і народним депутатом фракції «Європейська солідарність» Ахтемом Чийгозом. Сьогодні на АТР. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился, причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Викировой на телеканале АТР. Her şeye rağmen, bir şeye bakmadan, kış biter bir gün ve gelir bahar. Gürleşir bahçeler, filizler bostan,
Эршеге рахмен, біршеге бақмадан. Сачылған ұрлықтан гүл чечек ачар. Алыныр берекет азиз топрақтан. Эршеге рахмен, біршеге бақмадан. Бадем, нар, ләлелер, гүзеллік сачар. Сусленыр, жанланыр, эп яшар ватан. Эршеге рахмен, біршеге бақмадан. Жүрегіңіздегі Қырым сесі. Meydan.fm сайтында діңлеңіз. Салям алейкум, хайрлы акшамлар, витаю. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и в эфире телеканала АТР мы продолжаем информационную программу «Бугунь». Следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями на самые актуальные темы, которые появились в информационной повестке дня. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Поехали! Рада поки не захотіла ухвалювати виборчий кодекс із правками президента. Чого забоялись нардепи? Зеленський скликає засідання Ради нацбезпеки і оборони. Журналістів на зустріч не пускатимуть. Зустріч за зачиненими дверима. Під амбасадами США та Російської Федерації акції. Мітингарі за деокупацію Криму. Ну что ж, традиционно я готова представить гостей нашей студии. Александр Алферов, речник Національного корпусу, а також Андрей Длигач, доктор экономичных наук. Витаю вас. Доброго здоровья. Сегодня заседает Верховная Рада Украины, и там парламентарии отказались принимать избирательный кодекс. Подробности нам расскажет наша корреспондентка Милена Амиди, которая работает в Верховной Раде Украины. Милена, ассалям алейкум, рассказывай, какие у тебя новости. Алейкум селям, Гульсум. Отже, сьогодні наші депутати цілу годину визначалися, голосувати за виборчий кодекс чи не голосувати. Уяви собі, опозиція каже, що вони на руки отримали абсолютно новий законопроект. Там повинна була бути редакція Зеленського, але де-факто це просто абсолютно новий виборчий кодекс. І от за годину, доки тривала перерва, така вимушена, їм вдалося пояснити, що не можна голосувати, тож вирішили таки відкласти на наступний тиждень. Тому що 1200 сторінок, просто офіційна версія, не встигли усі депутати ознайомитися з ними. Тож вирішили таки прийняти вже наступного парламентського тижня. Не обійшлося сьогодні і без скандалів, тому що була бійка між слугами народу. Гео Лерос та Максим Бужанський. Дралися, офіційна версія, билися вони за Ірину Верещук, тому що за офіційну версію якраз на її адресу Гео Лерос такі неоднозначні вислови виражав, тобто мат звучав в адресу Ірини Верещук, тож Максим Бужанський заступився за свою колегу. І, власне, от під час цієї сутички усі депутати, які були у залі, повернулися, усі так дружньо розгорнулися і дивилися, що ж там під балконом то й відбувається. Рознімати довелося Європейській солідарності слуг народу. От цей цікавий дуже момент. Але вони не коментують ситуацію, кажуть,
то виключно справа «Слуг народу», нехай розбираються самі. Окрім бійок, сьогодні, звісно ж, вдалося нашим депутатам їх попрацювати. Досі триває вечірнє засідання. Деякі законопроекти навіть ухвалені на перспективу, зокрема про формування територіальних громад у Криму та областях. Також зміни були у податковому кодексі. Там йшлося щодо підтримки тих підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю. Про це йшлося. Деякі законопроекти сказали, що не зможуть сьогодні розглянути через те, що забагато правок і просто працювати знову довелося б до ночі. Однак на черзі ще 5 законопроєктів. І депутати сказали, що поки їх саме не обговорять, не приймуть рішення, звідси не підуть. Але сподіваюся, що до пізньої ночі таки вони сидіти не будуть. Гольсо. Чохсагул, это была наша корреспондентка Милена Амиди. Она работает в Верховной Раде Украины. И, как отметила, действительно, сегодня Верховная Рада не голосовала за предложение президента к избирательному кодексу. Собственно, что не устраивало Зеленского в кодексе, рассказали народные депутаты. Давайте послушаем. Були зауваження, які стосувалися простоти проведення та підрахунку результатів виборів. Тому що зараз в тій системі, яка була передбачена, була, по-перше, прихована мажоритарка, там, де були виборчі процеси. Потім наступне було приховано все-таки закриті партійні списки. Ну, вот так прокомментировал Александр Качура. А вот народный депутат фракции «Голос» Роман Лозинский рассказал, почему в его фракции не поддержали предложение президента. Давайте послушаем нардепа. Є ряд правок, які стосуються внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. Тобто, насправді, речі потрібні, які потрібно вносити. Але якщо в пропозиціях президента це не було враховано, якби ми сьогодні це проголосували, це порушення Конституції. Зараз Виборчий кодекс знятий з розгляду. Саме тому я наголошую, ми взяли перерву, аби обговорити це питання з монобільшістю. Наступного вівторка будемо розглядати лише вичерпний перелік пропозицій президента, і вже далі ми будемо переглядати всі інші пропозиції і вносити в порядку регламенту і законів. Как вы думаете, почему действительно сегодня нардепы отказались рассматривать избирательный кодекс? Ведь действительно замечания и примечания президента все же были. И немало. Дякую. Ви знаєте, в першу чергу хочу сказати, що бійка в парламенті, яка відбулася сьогодні... Мы к ней вернемся. Давайте, да, сначала избирательный кодекс. В першу чергу зауважу, що зміна виборчого кодексу, вона планувалася давно. І ми маємо чітко розуміти, усвідомити, що зміни правил гри виборів – це нормальна українська політика, тому що кожен намагається під себе підтягнути якісь деталі, елементи. Зрозуміло, що президент Зеленський хоче провести вибори, в тому числі на території ОРДЛО, намагається, і очевидно, там справді буде мажоритарка. Інших варіантів, по суті, сьогодні наша політична ситуація не може розглядатися, але зміни ці мають, зрештою, бути дійсно проговорені, і ми на сьогоднішній день маємо зрозуміти, що Виборчий кодекс має бути зрештою, з позбавленою мажоритаркою на сьогоднішній день, хорошу систему, яку просто затопили гречкою, підкупами виборцями, лавочками і тому подібне. Національний корпус з 17-го року ми постійно проводимо якісь акції, постійно проголошуємо те, що Виборчий кодекс необхідно змінювати, що він має бути відповідати реальності нашої сьогоднішньої української, тобто партійні списки і, зрештою, відкриті партійні списки. Зрештою, нам необхідно зрозуміти, що мажоритарка в сьогоднішніх умовах – це захід в парламент тих людей, які починають там і бійки, які провокують, тобто люди, які не готові до політичної діяльності в цілому. А как вы считаете, почему сегодня нардепы отказались рассматривать избирательный кодекс? Возможно, чего-то боялись? Да, конечно, боялись непонятной пока ситуации с выборами в ОРДЛО. И совершенно понятно, что прояснится ситуация скорее уже после 9 числа с тем, какие же все-таки реально красные линии проведет президент в переговорах с Путиным. Да, обсудим это еще. Да, вот. А что касается избирательного кодекса, мне кажется, что вполне, что это игра нюансов сейчас. По общей этой системе все договорились. Вопрос только в том, как теперь нюансами допилятся возможности для гарантий местным баронам. Вот была норма о 10 гарантированных местах в списке, ее снесли, ее нет.
Но таких еще нюансов там остается на 200 страниц. Как мы сегодня уже отметили, в Верховной Раде Украины сегодня не обошлось без скандала. В Раде подрались двое народных депутатов «Слуги народа», а именно Максим Бужанский и Гео Лерос. Якобы Лерос в партийном чате использовал ненормативную лексику в адрес Ирины Верещук. Бужанский за коллегу вступился. Смотрим, как это было. Шановні колеги, заспокойтесь, припиніть в залі бійку. Шановні колеги, заспокойтесь. Займіть, будь ласка, свої місця. Будь ласка, ну як в дитячому садочку, розсядьтесь кожен на своє місце. Ну, дорослі люди. Участник драки, народный депутат Гео Лерос, рассказал, Ирину Верещук не оскорблял. Давайте его послушаем. Пусть она выложит скриншоты того, что я написал. Если медиаспільнота вырежет, что там было факт оскорбления конкретно ей, адресованное, или вообще кому-то, то я с удовольствием извинюсь. Что касается инцидента с Бужанским, я предпочитаю не комментировать, потому что это одна история. Началась с того, переросла в другое. Но вот народный депутат Ирина Верещук заявила, покажет переписку общественности. Давайте так, це чат, в якому є присутня не лише я і не лише він, там є наші колеги, і я, напевно, оприлюдню таку переписку, і такі скріни, вони у мене, звичайно, є, тому що і спікер фракції, і інші керівники фракції бачили і ознайомлювалися, і також підтримали мене у тому, що це негідна поведінка і негідне звертання. Якщо пан Гео Лерос, який є керівником підкомітету з питань політичної культури, не розуміє, в чому суть і в чому образа, то мені тоді важко зрозуміти, що він взагалі робить як керівник підкомітету, який мав би показувати тренди, мав би показувати те, як має виглядати політична культура в парламенті. І він зараз говорить, що я би мала показати скріни. Він точно цього хоче, тому що там дійсно є матюки, і це люди бачили, і люди знають. Ну что ж, картина выглядит так. В «Слуге народа» драка между слугами народа за женщину из «Слуги народа». Извините за тавтологию, но что вообще происходит? Знаєте, «Слуга народу» партія величезна, і я, як фаховий історик, хочу нагадати одну таку деталь про політичну етику. В Британії парламент, який ми сьогодні часто бачимо, дуже красивий, лорди, пери, так, представники громад. Бійка, одна з бійок наприкінці 19 сторіччя обійшлася в весь державний річний бюджет фінансування парламенту. Тому що ремонтували меблі, ремонтували взагалі палату всю засідань. І після цього британці зрозуміли, що будь-який прояв ось таким чином, кулаками, які може призвести до бійок, і добре, що ця бійка не, скажімо так, не дала ляпа з парламентарям в цілому, тому що могла перерости дійсно в міжкоаліційну, міжфракційну бійку. Бачимо «Європейська солідарність», яка сидить на гальорці. Но это все-таки коллеги по фракції. І от тут ми говоримо про професійну етику парламентарів. Знаєте, і очевидно, що якщо такі чати є інструментом роботи сьогоднішніх корпорацій, я не говорю тільки виключно про партії, а в цілому корпорацій, то дотримування звичайної етики свідчить про те, що недотримання звичайної етики свідчить про нефаховість, очевидно, і невміння висловлюватися. І я просто би підкреслив ще раз, професійна етика має бути в усіх сферах, тим паче в парламенті, який сьогодні представляє Україну, бо ми вже, нагадаю, в парламентсько-президентській республіці. Андрей, а вы как считаете, вот эта драка, которая случилась, это свидетельствует об отсутствии профессионализма среди слуг народа или же что? Нет, ну, я не уверен, что профессионализмом является, культура является частью профессионализма. Нет, мне кажется, что это свидетельство двух вещей. Во-первых, того, что формирование партии, списка происходило слишком быстро и не сформирована была команда до того. Заложены эти противоречия, и это самое-самое начало. Драки, распуск подгрупп депутатов в рамках фракции, это мы еще увидим неоднократно. Другое дело, что
что эмоции, свидетельства отсутствия единства и единой позиции по многим принципиальным вопросам внутри фракции, вот это должно вызывать у нас особую тревогу. Ну, я вот читала телеграм-канал Джокер, согласно которому Джокер якобы опубликовал вот этот общий чат, вот эту общую переписку, и там действительно есть ненормативная лексика, из-за чего все произошло, судя по этой переписке, опять-таки она не подтвержденная, конечно же, что якобы фракция приняла решение не идти на телеканал News One, а вот Ирина Верещук в разрез решения фракции все-таки идет туда и выступает. Собственно, из-за этого якобы произошла вот такая вот история с этой дракой. Но посмотрим, опубликует ли Ирина Верещук все-таки скриншоты данной переписки и сравним, насколько те скриншоты, опубликованные Джокером, были правдой. А тем временем журналисты издания «Украинской правды» написали статью, в которой рассказали о неформальных группах во фракции «Слуга народа». Наши коллеги в своем материале ссылаются на источники в самой фракции. Давайте посмотрим на графику. Перша велика група, як пише видання «Українська правда», так звана Б-команда. До неї входить близько 20 людей. У неї слід віднести людей Олександра Дубинського, яких у самій партії називають групою Коломойського. Це Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк, Ігор Фріс. До Б-команди відносять ще частину дніпропетровських і київських мажоритарників на чолі з Олександром Ткаченком. Друга велика група – так звана група Іллі Павлюка. Сам Павлюк не є нардепом. Він бізнесмен із Чернівців. Під час президентських виборів займався фінансовим забезпеченням регіональних представників за команди. У групу Павлюка донедавна входило близько 30-40 депутатів. Серед них Дмитро Соломчук, Максим Павлюк, Олег Марусяк, Валерій Колюх, Сергій Бунін та інші. Є ще одна, третя велика неформальна група у «Слузі народу». Називається група 719 за номером у готелі «Ріксос» у Трускавці. Кістяк групи складають топові спікери, керівники комітетів та парламенту в особі Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука, очільника економічного комітету Дмитра Наталухи, голови комітету з питань правової політики Ірини Венедиктової, керівника комітету освіти Сергія Бабака, очільника фінансового комітету Данила Гетманцева та інших. Ну что вы думаете по поводу этих групп? Доверяете ли вы в первую очередь такой информации и может ли такое быть? Ну, вона є очевидна, що партії, фракції навіть менше діляться на групи. Що ж говорити про «Слугу народу», яка є монобільшістю. Про ці групи говорили давно, їх можна по-різному комбінувати, очевидно, там є підгрупи. І це, до речі, ці от групи – це свідчення того яскравого прикладом, що не завжди «Слуга народу» голосує за ті чи інші законопроекти повністю своєю монобільшістю. І буквально по законопроект по ДБРу нещодавно бачили, що певні частини не голосували, хтось голосував. І на сьогоднішній день ми бачимо розпад цієї величезної монопартії, насправді, яка вже має свої інтереси і вже йде, по суті, конфлікт інтересів. Водночас, наголошую, що за цим конфліктом інтересів і криється інший момент – падіння довіри до уряду, до президента. І ці молоді вовки, скажімо так, люди, які прийшли в парламент, так, безперечно, але вони вже намагаються якось розділити те, що залишається від попередньої влади. Тому дійсно будуть бійки не тільки за медійні якісь наповнення, так, але будуть бійки і за інші моменти, пов'язані з фінансовим розподіленням потоків. Что вы думаете по поводу групп влияния в «Слуге народа»? Во-первых, это очевидно. Очевидно, что они были. Зная, как формировались списки, очевидно, что этот механизм был заложен изначально. В украинской традиции олигархи давно уже не используют вариант финансирования только одной политической партии. Они предпочитают легко финансировать разные партии, а потом покупать уже готовых депутатов, для чего, собственно, и выстраиваются такие группировки внутри и группы влияния. Сейчас мы видим в рамках фракции «Слуга народа» влияние всех олигархических сил и, соответственно, появление там групп, которые начинают лоббировать определенные интересы. Если первые несколько месяцев синхронное голосование было призвано для того, чтобы создать видимость позитивной картинки единства, то сейчас пошел уже вопрос заработка. А чем это опасно? Можем ли мы в ближайшее время увидеть еще более серьезные скандалы на фоне лоббирования чьих-то интересов? Ну, безперечно, тому що мурашник розповзається поступово. Інтереси цих груп олігархічних, дійсно, вони різні.
І ви знаєте, що за політикою, яка є очевидною, яка є видимо, стоять ці олігархічні групи, клани, які бачать лише виключно питання бізнесу, збереження, збагачення. Тому ми будемо бачити ще не одне голосування, де люди з різних фракцій будуть голосувати за певні законопроекти, люди з різних фракцій будуть підтримувати ті чи інші правки. І тому очевидно, що з цією монобільшістю нічого гарного не вийде, партія поступово почне розколюватися, і ця візуалізація єдності моноблоку. Сколько времени вы даете? Ну, подивимося, бюджет. Ви знаєте, розподілення бюджету і потім його засвоєння бюджету в наступному році призведе до чергових колосальних скандалів. Андрей, а вы как считаете, сколько времени хватит монобольшинству? Я думаю, что весной будут радикальные потрясения внутри фракции, но они могут произойти раньше. Украина на пороге серьезных экономических вызовов, и результаты нормандской встречи, они тоже будут существенным Ну, действительно, мы на пороге дипломатических вызовов, потому что вот уже несколько раз отмечали, что 9 декабря, а именно в понедельник на следующей неделе состоится нормандская встреча. Канал АТР будет показывать все, что происходит в Париже. Не пропустите. Україна, Німеччина, Франція, Росія, Зеленський, Меркель, Макрон, Путін. 9 грудня. Нормандський формат. Капітуляція чи перемога? В етері АТР. Ну а вот помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне заявил, на Донбассе могут построить стену. Давайте его послушаем. Якщо президент Росії не погодиться на припинення вогню на Донбасі і проведення обміну утримуваними особами, то в цьому випадку ми будемо будувати стіну, і життя буде продовжуватись. Ваши ожидания от встречи 4 лидеров в нормандском формате? Андрей, чего ждете? И, во-первых, я жду очень четкой позиции украинской, не просто с красными линиями, а сильной украинской позиции о том, что переговоры не могут вестись с террористами, и переговоры ведутся напрямую между Украиной и Россией, о том, что контроль над границей до выборов должен быть восстановлен, даже если с использованием международных миротворческих сил, то в любом случае должен быть контроль над границей не со стороны России, а со стороны Украины. Ну и в обязательном порядке я хотел бы увидеть стратегию победы, вот ту сильную позицию украинскую, проукраинскую, в которой не замирение, не мир любой ценой, а сохранение и восстановление территориальной целостности. И, конечно, мне бы хотелось возвращения вопроса Крыма в повестку дня. Ну вот действительно, говорят очень часто в последнее время слуги народа про мир и про нормандскую встречу в этом в этих рамках, что президент едет на нормандский формат для восстановления мира в Украине. Вы ожидаете такого мира по результатам встречи? Національний корпус 8 грудня анонсує акцію під Офісом президента. Ми будемо контролювати цю поїздку. Така, так мовити, висадка в Нормандії, начебто союзників, насправді несе за собою... Ну вот вы про Банковую, про акцию сказали, я все-таки хочу на этом чуть-чуть акцентировать внимание. Действительно, на Банковой на этих выходных разобьют палаточный городок, где активисты, политики будут следить за происходящим на встрече Нормандской четверки. Слушаем сокоординатора движения сопротивления капитуляции Андрея Юсова и продолжим. 8 числа тут о 19 годині розпочинається акція громадського контролю. Буде розгорнутий штаб, цілодобовий штаб, який об'єднує активістів, волонтерів, представників різних організацій, політичних партій. В цілодобовому режимі ми будемо стежити за тим, щоб президент України виконував свої конституційні обов'язки, свою присягу і захищав інтереси України, а не країни-агресора. Тут буде розгорнуто низка пунктів, зокрема постійно діючий медіа-центр. Оскільки погода вже буде зимова і, безумовно, учасників буде багато, буде забезпечений і обігрів, буде забезпечене місце для відпочинку, буде забезпечена належна
безпека і порядок, щоб в цілодобовому режимі 8-9 числа не тільки тут на Банковій була варта, але також і по всій Україні. У нас как-то так получается, что протестные акции все зимой организовываются. Незручний період, справді. Неудобный, да. Вы Майдан собираете? Дивіться, дійсно буде стеження за діями президента України згідно з конституційним зобов'язанням, які він має перед народом України, перед державою. Ми очікуємо, що він не зробить тих помилок, які він сьогодні вже анонсує з цим миром за будь-яку ціну. А цей мир, ви знаєте, він буде різним. Це може бути дійсно кордон по сьогоднішній лінії розмежування, або це буде кордон за територіальним поділом. Ми очікуємо, що президент України в першу чергу буде згадувати про те, що існує Крим. І на сьогоднішній день позиція по Криму є надважливою в усіх перемовинах. Це наш козирна карта, якою ми маємо скористатися, тому що тут позиция Крыма є ключевой. Да, но к Крыму мы еще вернемся. Вот у меня такой возникает вопрос. А как вы поймете, пересек ли президент красные линии или не пересек? Где эта граница, где грань понимания этого? В тому числі будемо слідкувати за каналом АТР, який буде наживо транслювати цю подію. І зрозуміло, що можна буде вже по тим домовленостях і коментарів, які будуть лунати від експертів, від учасників цих переговорів з Європи, розуміти, де і як прокладена дорожна лінія президентом Зеленським. Я думаю, що якщо він буде перетинати ці маркери, які виставили і народ України, і багато парламентарів, і, власне, який він сам говорив, що не буде там здачі територій, ми подивимося, будемо слідкувати. Тому ці акції дійсно будуть цілодобові, і я сподіваюся, що ми зможемо переконати президента та підсилити його позицію, бо він завжди може сказати, це хороший пас для мене, бо, будь ласка, українці проти цього, я не можу це зробити. Він має це зрозуміти, бо грати непрофесійному політику на сьогоднішній день, яким є Зеленський, так, бо він не адаптувався в цьому середовищі, проти таких мастодонтів, як Меркель, Путін, неможливо. Долгосрочно ли это будет акция или нет, вы уже поймете после возвращения президента Зеленского, правильно я вас понимаю? Или уже ми це зрозуміємо під час цієї зустрічі, тому що ми побачимо дорожну карту, за якою приїхав Зеленський. Може казати, що існують 5 варіантів, але ми побачимо зараз з перших зустрічей, яким чином, якщо він хоче банально зустрітися з Путіним, поговорити про якісь моменти з Україною, і за це, наприклад, там територія України буде зменшена, чи якісь вибори вернуть. Ну, понятно, да. Андрей, а вы пойдете на эту акцию? Да, конечно, естественно. И я бы сказал, во-первых, хотел бы сказать, что не против Меркель, а все-таки я еще надеюсь, сохраняю надежду, что с Меркель, что мы все-таки пока играем с одной стороны, с общими интересами. Хотя, действительно, наши партнеры и французская сторона, и немецкая сторона не показывают той упрямой, упорной проукраинской силы, как это было в 2014-2015 году. Поэтому, почему? В первую очередь, потому что в самой Украине нет четкой позиции. Нет артикуляции от президента, нет артикуляции от власти. Кроме отставки Иланы Зеркаль, мы не увидели никаких существенных сигналов. А это негативный сигнал как раз был. Так вот, хотелось бы еще до переговоров, чтобы президент видел в гражданском обществе и в этой акции, которая будет проходиться 8-9, может быть и дольше числа, действительно усиление своей позиции. И президент, как он это и декларирует, действительно продемонстрировал свою готовность отстаивать интересы гражданского общества и страны в целом. Неофициальные телеграм-каналы пишут инсайдерскую информацию, что якобы перед встречей 4 лидеров сначала Владимир Путин поговорит с Владимиром Зеленским. То есть произойдет сначала встреча 2 президентов тет-на-тет. Вот чего ожидаете от этой встречи? Потому что действительно украинские эксперты высказывают свои опасения, что нельзя напрямую и один на один говорить с КГБшником. Сложно будет сдержать удар. Абсолютно складно, і ми знаємо, що позиція Путіна достатньо сильна в багатьох питаннях. Він демонструє це, нав'язуючи, наприклад, газові перемовини на нормандському форматі, інші моменти. Ми не впевнені, що президент Зеленський зможе самостійно вирішити якісь питання, і ми не впевнені, що він домовиться з Путіном про, так мовити, загальну поведінку на цьому форматі. Ми сподіваємося, що ці зустрічі, для чого і, власне, долучені Меркель та Оланд, для того, щоб просто-напросто
Ця зустріч відбувалася, перепрошую, Макрон, да. Ця зустріч відбувалася на найвищому рівні. І вони мають бути гарантами, що за кожне слово ти і несеш відповідальність. Вот мы с вами несколько раз вспоминали про Крым. Давайте тогда продолжим еще эту тему, потому что под посольствами России и Соединенных Штатов Америки прошли акции за деоккупацию Крыма. И далее прямая речь председателя Крымско-татарского ресурсного центра, члена Меджлиса крымско-татарского народа Искендера Бариева. Давайте его послушаем. Сегодня, когда исполнилось данному Будапештскому меморандуму 25 лет, мы хотим напомнить и хотим призвать Соединенные Штаты Америки стать одним из инициаторов начала консультаций по урегулированию данного вопроса. Мы понимаем, что это непростой процесс, но мы надеемся, что Соединенные Штаты Америки являются нашим партнером, и мы как общественность обращаемся и будем передавать обращение наше к представителям Соединенных Штатов Америки для более решительных и реальных действий со стороны страны-партнера Украины. За какими скобками остался Крым в нормандском формате? К сожалению, то, что мы видим по действиям нашей нынешней власти, они предпочитают действовать не стратегически, а тактически, решая задачи мелкими шагами. Мелкие победы. Обмен военнопленных частичный. Не все, частичный. Давайте не торопиться, мол, давайте решать шаг за шагом. Но тем самым мы и проигрываем нашу сильную изначально позицию. На стороне Украины международное право, правда на стороне Украины. На стороне Украины был и развитый мир, и большинство стран в ООН, которые поддерживали Украину. Украина должна была бы усилить свою позицию совершенно неординарными действиями на текущий момент. Украина могла бы стать страной, которая заявляет свою четкую претензию на понятие Русь, на русский язык как язык, правила которого создаются тоже в Украине, на страну, в которой на самом деле гражданами являются 70 миллионов человек, активизируя диаспору по всему миру и так дальше. Украина должна играть более сильную позицию. И, конечно, вопрос продления санкций, всего остального очень напрямую зависит от того, насколько Украина требует этого от наших партнеров, демонстрируя свою сильную, единую позицию. Вот когда задаешь действительно вопрос про Крым, эксперты говорят, подождите, а в Минских соглашениях нет ничего про Крым. Почему это в нормандском формате вдруг будут поднимать эту тему? А почему бы не поднять? Ну, власне, чому і не порушити? Справді, я хочу наголосити, що мінський формат, нормандський – це вже напівмертві формати, які насправді за собою тягнуться з 2014 року якісь перемовини. Україна велика, багата країна, справді, але зараз з дуже слабкою позицією. Насправді, якщо ми згадаємо попередні роки до війни, то Україна виступала в багатьох міжнародних процесах навіть як гарантом певних домовленостей. І на сьогоднішній день всі ці країни Європейського Союзу, вони бачать, що Україна слабка. Слабкій країні допомагати можна лише тоді, коли бачиш потенціал. Потенціалу зараз вони не бачать. Політична абсолютна безграмотність в інформаційному полі, постійна корупція, скандали. То зрозуміло, зараз краще Україну ізолювати і розслабити всі можливі ці, скажімо так, заборони, які накладені на Росію, на російський бізнес. Європейцям легше жити, коли буде спокій і стабільність. Тому на цій зустрічі дійсно, я підтримую колегу, абсолютно необхідно не просто говорити про день сьогоднішній, а вказувати свою позицію, що ми є не просто країна, яка опинилася в 91-му році на карті Європи. Я хочу нагадати, що французи, наприклад, вони такої країни, як Україна, не знали. Вони знали Мала Русь до 91-го року. І їхня позиція зрозуміла. Ну, якась нова країна, нова Русь, та мовно кажучи. А тут треба абсолютно апелювати до історичних моментів, до того, що Україна є гравцем, важливим гравцем, що вона є не просто буферною зоною, вона є щитом європейської цивілізації в цілому. І що ця війна, яка сьогодні розпочалася тут, це не просто війна України з Росією, це війна за європейські цінності в європейському континенті. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров анонсировал проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Давайте послушаем председателя Меджлиса крымско-татарского народа.
Форма проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності». Піша організована хода її учасників з території материкової України на територію тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму. Метою міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» є сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, Раду Європи та інші міжнародні організації в реалізації ними ж прийнятих рішень на підтримку суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та забезпечення тим самим захисту і дотримання прав і свобод кримсько-татарського народу, корінного народу Криму, етнічних українців, всіх громадян України, які проживають в Криму, незалежно від їх національності. Завтра в 12:30 Рифат Чубаров даст пресс-конференцию и расскажет о подробностях международной ненасильственной мирной акции, которая называется «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Там он расскажет о том, что это такое, когда и в какой форме будет проходить. Что вы думаете по поводу вот этого марша достоинства в оккупированный Крым? Пойдете ли? Це прекрасно. Такі акції мають бути. Вони є ключовими в медійному полі, в інформаційному полі на світовому рівні. Безперечно, що такі акції не будуть не поміченими в мас-медіа світовому. Нам необхідно постійно говорити про Крим. І прекрасно, що ця акція пройде напередодні нормандського формату. Я переконаний, що всі учасники зустрічі не зможуть не тримати в голові у себе питання Криму і те, що сьогодні в Криму робиться злочин проти людяності, і в тому числі йдуть репресії та всеможливі тортури над учасниками проукраинских акций. Ну, правда, мы еще не знаем, когда именно пройдет марш, об этом узнаем завтра, но все же, Андрей, что вы думаете по поводу такой акции и стоит ли нам туда идти? Конечно, стоит идти. Нам надо помнить о том, что Донбасс, ситуация и активизация России на Донбассе была нужна России для того, чтобы снять с повестки дня Крым и переключить наше внимание на Донбасс. Точно так же и с Донбассом происходят другие вопросы, например, газ. Россия постоянно ищет способ давить для того, чтобы забывались предыдущие действия. Нам ни в коем случае нельзя забывать. Спасибо, Олександр Алферов, речник Національного корпусу, Андрій Длігач, доктор економічних наук. Дуже дякую вам. Телеканал АТР будет транслировать пресс-конференцию Рифата Чубарова завтра в 12:30. Не пропустите. Эфир телеканала АТР продолжает новости. Смотрите, не переключайтесь. У Верховній Раді відклали розгляд Виборчого кодексу. Бійка між депутатами. Двоє слуг народу побилися в парламенті. 4 дні до нормандської зустрічі. Чи відбудуться переговори Путіна і Зеленського окремо від інших учасників саміту? І чого очікувати від цієї зустрічі? Про це говоримо з народним депутатом фракції «Слуга народу» Мар'яною Безуглою і народним депутатом фракції «Європейська солідарність» Ахтемом Чийгозом. Сьогодні на АТР. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Қорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem ağa Dudakov öz Қорантазыларының endi bizni bekley. Selam aleyküm Edem ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalıyı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin menbeleşim yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp ballandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musalla'da evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde.
bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, ну, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь также считать мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Dilaver Osmanov. Qırımda saat 20'de, Kiyev'de saat 19'da seyretiniz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Четвер, 5 грудня, 2114-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. Нормандський саміт почнеться із двосторонньої закритої зустрічі Володимира Зеленського та Владимира Путіна. Таку інсайдерську інформацію журналістам розповів депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Своїх джерел не розкриває, каже, йому відомо, що після зустрічі Зеленського і Путіна відбудуться перемовини за присутності лідерів Франції та Німеччини. Депутат вважає це небезпечним і припускає, що Кремль посадить Україну на російську газову голку. У президентській фракції цю інформацію назвали чутками. Утім, самої двосторонньої зустрічі з Путіним не виключили. Натомість, коли саме вона відбудеться, невідомо, бо порядок денний саміту ще не узгоджений остаточно. Росія дуже любить втягувати, садити країну в цілому на свою газову голку, а конкретно керівництво країни садити на корупційну голку. І ми це знаємо чудово, і Україна це проходила неодноразово. Не можна спілкуватися з Путіним в такої візантийсько-радянській манері, бо тоді цей бивший агент КДБ, він просто з'їсть бувшого коміка. А йому треба бути open position, тобто відкрита позиція, червоні лінії
Чим ширша присутність інших, тим краще. Я не коментую інформацію, яка отримана методом гадання по політу птахів, розтинання тварин, по їх внутрішнім органам. Ну, тобто, нехай тоді, значить, кажуть, звідки у них ця інформація, як вони її отримали, значить, наскільки вона достовірна і так далі. Ну, тобто, я не бачу необхідності коментувати плітки і чутки. Ну, я цього, знову таки, такої інформації немає. Звільнити окупований Крим. Активісти міжнародного руху «Ліберейт Краймія» пікетували посольства країн-підписантів Будапештського меморандуму. Серію акцій біля представництв Росії, США, Франції, Великої Британії та Китаю провели до 25-ї річниці укладання угоди. Саме 5 грудня 1994 року тодішній президент Леонід Кучма підписав документ про без'ядерний статус України. Натомість США, Велика Британія та Росія зобов'язали гарантувати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Згодом до них приєдналися Франція та Китай. Активісти розписали площі біля амбасад символічними графіті із силуетом Криму, як нагадування про злочини окупантів на півострові. Відтак закликали підписантів Будапештського меморандуму тиснути на Росію, щоб та припинила агресію проти України. И Российская Федерация является злостным нарушителем данного Будапештского меморандума. Мы хотим заявить о том, что Российская Федерация таким образом нарушает международный режим по ядерному разоружению в мире. Таким образом, ни одно государство не захочет под международные гарантии отказываться развивать ядерную свою безопасность с помощью ядерного оружия или отказываться вообще от оружия ядерного. Марш гідності в анексований Крим. У Меджлісі заявили про проведення ненасильницької мирної акції. Її учасники пішою ходою вирушать з території материкової України до нині окупованого Російською Федерацією півострова. Учасників міжнародної ініціативи, так само як і місце проведення, організатори обіцяють назвати вже завтра під час прес-конференції о 12:30. Її телеканал АТР транслюватиме наживо. Тим часом голова Меджлісу Рефат Чубаров уточнив, таким чином хочуть змусити Російську Федерацію виконувати рішення міжнародних судів. З моменту тимчасової окупації і спроби анексії Криму Російською Федерацією жодне з рішень міжнародних організацій і міжнародних судів, таких як ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, Рада Європи, жодне з рішень не виконано. Більш того, воно ігнорується далі. Меджліс кримськотатарського народу вважає необхідним допомогти міжнародній спільноті виконати ними ж прийняті рішення. 17 років колонії суворого режиму. Такий вирок суд в російському Ростові оголосив у сфабрикованій справі кримському татарину Енверу Сейтосманову. Його окупанти затримали торік у травні, звинуватили в тероризмі та організації осередку Хізбут-Тахрір, забороненої Кремлем. На суд приїхали близько півсотні співвітчизників з Криму, був і український консул. Сам Енвер напередодні під час останнього слова в російському суді заявив, що не визнає себе винним, а політику окупантів щодо кримськотатарського народу назвав новим геноцидом. Від ранку середи за Енвера Сейтосманова молились у мечеті села Желябовка Нижньогірського району. Всі очікували вирок російської Феміди, а близько півсотні людей тим часом чекали під стінами Южного окружного військового суду Ростова. Згодом шокуючий вирок – 17 років колонії суворого режиму. Хочу призвати мусульман к тому, чтобы не оставались равнодушными, как минимум читали дуа за наших братьев, как максимум поддерживали. Иншаллах, будем просить у Аллаха, чтобы исход это был для них наилучшим образом, чтобы они в ближайшее время вернулись в свои семьи. Мое отношение к этому приговору, кроме негодования и возмущения, я больше ничего не чувствую.
печальный опыт, да, подсказывает нам о том, что и прокуроры, и судьи, да, все заодно. Своїх не зрікаємось. Генконсул України у Ростові Тарас Малишевський разом з усіма чекав на вирок Енверу Сейтосманову. Запевняє, українське МЗС продовжить боротьбу за звільнення свого громадянина. Генеральное консульство Украины не оставит нашего гражданина в беде. Конечно же, будет реакция и Министерства иностранных дел Украины. Спасибо всем за его поддержку. Вот, я думаю, что мы сможем его вернуть домой. Он будет дома со своей семьей и со своим народом. Напередодні Енвер Сейтосманов виступив з останнім словом на суді. Він не визнав себе винним, лише передав вітання всім, хто його підтримує, та подякував народу. Всем братьям, которые освещают новости СМИ. Пусть Аллах удоволен и воздаст возможно. То есть, также передаю всем братьям салам. Рідний брат Енвера Сейтосманова Ернес переконаний, вирок брату – це продовження репресій проти кримсько-татарського народу. Іншого рішення російського суду і не очікували. Однак здаватись ніхто не збирається. Это террор в отношении крымского-татарского народа, то есть под лозунгом терроризма, экстремизма, а также предателей и тому подобное. В отношении самого приговора, братишка отреагировал нормально, что было и ожидаемо, да, так же, как и я. То есть мы, ясно понимаем, что это машина – это политический заказ. Тим часом захист Енвера Сейтосманова вже готує апеляцію на злочинний вирок. Владислав Стужук, Заман, АТР. Міністерство закордонних справ України викликало для пояснень посла Казахстану Самата Ордабаєва. В МЗС висловили стурбованість заявами президента цієї країни Касима Жомарта Токаєва. Той напередодні заявив, що не вважає окупацію Росією Криму анексією. В МЗС кажуть, що обидві сторони під час зустрічі висловили свою непохитність принципам взаємної поваги, державного суверенітету та територіальної цілісності країн. Після пожежі у коледжі Одеси досі невідома доля 14 людей, серед них 5 студентів. 26 чоловік досі перебувають в лікарнях, одна людина загинула, це 16-річна студентка. За інформацією ДСНС, нині рятувальники розпочали обстеження згорілої будівлі всередині. Там гасять осередки, які досі тліють, і розбирають завали. Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу почалася вчора, близько 10-ї ранку. Запалало на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі. Вогонь поширювався дуже швидко. На момент виникнення пожежі у коледжі перебувало 400 людей. Лише по обіді вогонь вдалося локалізувати. Сьогодні і завтра в Одесі оголошено днями жалоби. На теперішній час слідчим управлінням розглядаються 2 версії вказаних трагічних подій. А саме займання внаслідок несправності електропроводки, а також умисний підпал. Живе в готелі і ходить на співбесіди до слідчого. Так в СБУ прокоментували ситуацію навколо затриманого у вівторок єдинороса із Севастополя Ігоря Кучерявого. Він активний учасник анексії Криму. У Севастополі організовував так звану самооборону та облаштовував блокпости і навіть отримав за це медалі від російського Міноборони та ФСБ. А на материк їздив за українським закордонним паспортом. Разом з тим, чи відкривати проти Кучерявого кримінальне провадження, слідчі ще вирішують. Тему продовжить Тетяна Сулій. При выезде из Украины в Крым на пункте пропуска Каланчак задержан член партии «Единая Россия», член Севастопольского регионального политического совета. Игорь Кучерявый. В Херсоне он получал украинский загранпаспорт. Цель, которая была обозначена, конечно, немножко, скажем так, цель печальна. Севастопольський єдинорос із орденом за возвращення Крима на грудях Ігор Кучерявий у вівторок зранку
ховає подалі свою любов до Путіна і російський паспорт і їде на материкову Україну до Херсона за паспортом українським. Про це довідались наші розвідники, і того ж вечора Ігоря Кучерявого затримують на КПВВ «Каланчак» співробітники СБУ. Його бурхлива біографія тягне щонайменше на статтю. Он является активным участником «Русской весны». Он был награжден Министерством обороны Российской Федерации за так называемое возвращение Крыма. А также он является членом партии «Единая Россия». Его задержали, когда он возвращался из Херсона в Крым. В Херсоне он получал український загранпаспорт. Бажання Кучерявого роз'їжджати світом з українським закордонним паспортом неабияк обурило його однопартійців. Кажуть, це сумно. Сумно и неэтично. Цель, которая была обозначена, конечно, немножко, скажем так, цель печальна, да, потому как, все-таки, будучи гражданином России и членом «Единой России», так сказать, получать документы другого государства, наверное, это не очень корректно и этично. А от українцям новина про затриманого єдинороса, котрий мріє про український паспорт, як бальзам на душу, не так, виявляється, і солодко живеться колаборантам в родной гавани. А чего же ему паспорт Рашки не имел? Он же так хотел его. Зачем этому Дауну украинский паспорт? Крайне пуганых идиотов. Сначала отжимаешь Крым, а потом на полном серьезе, и не исключаю, что за взятку чешешь в Украину за загранпаспортом, чтобы кататься по загнивающей Европе. Может, уже сажать пора? Ігоря Кучерявого не затримували. І попри очевидні факти, його поки що офіційно ні в чому не підозрюють. Лише через 3 дні після його невдалої мандрівки за українським паспортом до Херсона у прес-службі СБУ повідомили, єдинорос увесь цей час спокійнісінько жив у херсонському готелі і час від часу ходив на співбесіди до слідчого. Враховуючи його історію, в тому числі щодо визнання анексії Крима, було прийнято рішення поспілкуватися з цим громадянином. Він був запрошений до Кримського управління Служби безпеки, яке дислокується в місті Херсон. Вже другу добу з ним тривають співбесіди, він співпрацює зі слідством. Наразі в нього немає статусу затриманий і не виключається, що йому буде оголошено підозра по 110 статті Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Посіпаку кримських окупантів Ігоря Кучерявого тримати у СІЗО не обов'язково, заявили в СБУ. Кажуть, тікати він нікуди не збирається і вже співпрацює зі слідством. Готовий свідчити і про кримських самооборонівців, і про єдиноросів. Тетяна Сулій, Заман, АТР. Кримські татари ніколи і нікому не платили та не будуть платити данину. Таке заявив заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, коментуючи безчинства так званих донецьких у Новоолексіївці. Це біля адмінмежі з окупованим Кримом. Від місцевих таксистів заїжджі бандити ще з травня вимагають віддавати їм частину своїх заробітків. Інакше відверто погрожують спалити авто чи навіть убити. Обурені безчинствами макіївських і бездіяльністю місцевої поліції, таксисти і підприємці звернулися за захистом до Новоолексіївського меджлісу. Свої підписи під листом поставили 240 чоловік. Вирішити проблему із погрозами, на думку лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, можна лише в законний спосіб. Він пообіцяв вже завтра обговорити ситуацію на Херсонщині із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Там просто у таксистов и у автобусов берут какие-то пошлины, какие-то криминальные группы. Мы сказали, что это нужно решать в правовом порядке, обратиться к нам с конкретным заявлением, с указанием конкретных лиц, которые там вымогают у них какие-то пошлины. Власть, видимо, помазана в этих процессах, и ей скорее легче вот так вот затянуть время и назвать это там следственными действиями или разбирательствами, в результате чего наши ребята там оказались на какое-то время, да, задержаны. Но я еще раз подчеркиваю, надо всем собраться и жестко настаивать на своей независимости, и в том числе в бизнесе.
Окупаційний глава Криму Аксьонов призначив, а точніше перепризначив ще 2 міністрів у фейковий уряд анексованого Росією півострова. Які люди залишилися незмінними на своїх посадах та про інші події в окупованому Криму далі в огляді. Фейковий глава Криму продовжує роздавати портфелі у фейковому уряді. У кріслі так званого міністра охорони здоров'я залишився хірург у 3-му коліні Ігор Чемоданов. Вже 6-й рік поспіль із міністерського кабінету не вилазить заслужений пожежний Сергій Шахов. Аксьонов перепризначив його очільником окупаційного міністерства з надзвичайних ситуацій. Ці двоє приєдналися до 6 призначених напередодні міністрів в окупаційний уряд Криму. Вуха, лапи, хвости і Міхалич. Гігантське графіті з зображенням рудого кота Мостика, пса із сумними очима на прізвисько Циган і будівельника Міхалича прикрасило одну з опор найдорожчої іграшки Кремля – Керченського мосту. Сумнівний витвір мистецтва приурочили до запуску поїздів між окупованим Кримом і Росією, аби він тішив око майбутніх пасажирів. А таке під силу лише Міхаличу і його хвостатим друзям. Здорово, Михайлович! Здорово! Невдалий тиждень для Олега Зубкова. Директора сафарі-парку «Тайган» і зоопарку «Казка» вже вдруге цього тижня окупаційний Ялтинський міськсуд зобов'язав сплатити штраф не 500 000 за неякісний корм для тварин, як було у понеділок, а лише 90 000 рублів. А це 33,5 тисячі гривень. Офіційна причина – за порушення правил боротьби з особливо небезпечними хворобами тварин, бо замість відгородити свиней від кіз, Олег Зубков відправив їх на вірну смерть – у вольєр до тигрів і левів. Тетяна Сулій, Заман, АТР. Такі новини цього випуску о 19-й. Ельмас Асан розкаже останні новини кримсько-татарської. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую вам за увагу і до зустрічі. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился, причем учился хорошо.
По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Merhaba, selam aleyküm saygılı ATR телеканалының телесейіржілері. Бүгін программасыны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова, Чалжан ве кележек ярым саат. Девамында біз Қырым ве Қырым етрафында юз берген сонки ве ең мерақлы хаберлеріні музакире етмеге планлаштырдық. Іште сізде азыр олсаңыз, келіңіз бераберлікте башлайық ве мен енді студияма тешірек бұрған мұсафирны тақзим етмеге азырым. Қырым татар милемежес рейсінің муавины Илмибей Умеров. Селям алейкум, хош келдіңіз Илмеға. Алейкум селям, сау болыңыз. Мен қатырлатмақ істейін біздің телесейіржілерімізге. Режиссерларымыз сіздің экранларыңызға телефон номерасын шығарacak. Егер де сіздің мерақландырған бір суалеріңіз олса, жанлы яйында біздерге телефон ашып, оларны сеслендірмеге имканыңыз бар. Бұйырыңыз телефон açınız, сіздің сесіңіз ве суалеріңіз біз үшін қатенде пек мұйым, біз ісе мұйым хаберлерден башлайық. Бүгін малюм олғаны кебар Ростов-на-Дону шерінде Шамали Кавказ Арби махкемесі сөзде терроризм давасы бойынша қабатланған ватандашымыз Энвер Сейтосмановны 17 ел апис жазасына махкум етті, яғни айнем бойле ағыр колония үкіміні чықарды. Бұл ақта іште бүгін белі олды. Келіңіз сандан сонки хаберлеріні ве изатларыны діңлейік. Благодарим всем братьям, которые освещают новости СМИ. Пусть Аллах будет доволен и воздаст возможность. То есть, также передаю всем братьям салам. Генеральное консульство Украины не оставит нашего гражданина в беде. Конечно же, будет реакция и Министерства иностранных дел Украины. Спасибо всем за его поддержку. Вот, я думаю, что мы сможем его вернуть домой. Он будет дома со своей семьей и со своим народом. Біз лешімді Энвер Сейтосмановның адвокаты Сергей Легостов бағланды. С нами сейчас на прямой связи адвокат Энвера Сейтосманова. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, ну что ж, расскажите нам о ходе судебного заседания, вынесения приговора крымскому татарину, политическому заключенному Энверу Сейтосманову. Да, дело это слушалось в Северокавказском, потом Южном окружном военном суде. Это с августа вот по декабрь, по 5 декабря этого года. Защищало его два адвоката по соглашению, это Эмиль Курбединов и я. Мы периодически менялись всегда. Вчера прокурор дополнил следствие несколькими протоколами, зачитал. Потом выступили с прениями. Прокурор, защита и с последним словом Сейтосманов Энвер. Ну, у нас была надежда, что прокуратура, суд не увидят в его действиях части первой, как организатора, по определенным обстоятельствам, о которых защита говорила. И, возможно, будет часть вторая, как и для Севастопольской четверки. Но это было такое, знаете, далекое-далекое желание, которое получили вот по 5 лет. Если вы помните, да, поскольку там все материалы это связаны с тем делом, отголосок того дела.
разговоры Энвера идут только за январь 2015 года, всего 2 разговора. 17 лет колонии строгого режима. Вот скажите, как вы, Да. как адвокат, расценили вот такой именно приговор? За что? Вы знаете, вот как адвокат я могу сказать, я выступал уже с защитительной речью, отсутствует та степень общественной опасности того преступления, по которому его осудили, именно такая реальная, за что бы можно было давать 17 лет. Отсутствуют реальные призывы к терроризму, к подстрекательству к терроризму, к насильственному изменению государственного строя. Поэтому вызывает именно такое очень большое сожаление, огорчение, что именно дан такой срок. Известно ли Это вам, где именно будет очень отбывать большой срок? А? Известно Да, ли вам, да. где именно будет отбывать срок политический заключенный? Нет, это несколько месяцев, это точно. Но может быть 3-4, может быть 5. Еще он будет находиться в Ростове-на-Дону в СИЗО, поскольку нам, защитникам моему, будет вручен, направлен приговор. Энвер также и мы будем знакомиться с протоколом судебного заседания, подавать апелляционную жалобу и потом уже после дополнения к апелляционной жалобе. Поэтому примерно вот такое время, которым я сказал, 3, 4, 5, 6 месяцев, он еще будет находиться в Ростове-на-Дону. Рассчитываете ли вы на смягчение приговора по апелляционной жалобе? Мне очень бы хотелось бы, чтобы это произошло, но исходя из той практики, которую мы уже видели по этим приговорам, это очень и очень маловероятно. Спасибо большое. Сергей Очень Легостов, маловероятно, адвокат политического заключенного Энвера Сейтусманова, был с нами на прямой связи по телефону. Штейлмеға бойлы дешетлі үкім чықарды işgalciler 17 yıl ağır koloniya cezası vatandaşımız Энвер Сейтусмановға. Buna ne dersiz? Bakın, advokat bile ruhundan düşken. Zorlayan suallerge cevap veriyor. Çünkü işanmay bu devlet içinde, o devlet içinde, Rusya devleti içinde bir türlü справедливостьке ya da anlaşılğa. İşanmay. Gerçek aytsam ben de işanmayım. Yani apelляция olsa bile bir Asıl netice cinayetçi değil. Bir şüphesiz. türlü cinayet yapmayan insana 17 yıl verirler. O ne ayıbı var? Tek Kırım Tatar olğanı için ya da gerekmеген vakitte gerekmеген yerde pida olğanı için bunu hapse alıp koştular Sevastopol grupasına. Ve o birleri 5'er yıl aldılar. Çünkü o birinci grupaydı. Mahkemelerde daha çok tecrübesi yok idi. Mahkemeler şimdi tecrübeli oldu. Членство Hizbut Tahrir переквалификация yaparlar organizasyon ячейки Hizbut Tahrir. Srok çoklaşa. Son ekstremizm, son terrorizm, son попытка захвата власти. 20 yılga acı koteriler plankana. Niye bunu göstermeye istiyorlar? Hep şu eskiden aytkan şey, Kırım Tatarlarını korkuzmak ve korku şeklinde tutmak. Ya mına sizin düşüncеңізге көре bu gibi dehşetli ve kanunsuz, adaletsiz hükümlerge mında daha çok serbestlikte bulungan biz nasıl reaksiya, nasıl bir cevap vermeliyiz, ne yapmalıyız? Yani aslında bir imkanımız var mı böyle yapacak bir şeyler? Umumi vaziyetke teksir etmek için Ukrayna'nın pozisyası anık ve açık olmak borçlu. Ukrayna Kırım problemasını hiçbir vakit
unutmamak gerek. Nasıl görüşüler olsa da Lugansk, Donetsk ya da işgal bakılacak olsa Kırım'ın meselesi olmak gerek. Kırım'ın meselesi olmasa Ukrayna tarafı iştirak etmemek gerek. Bugün çok meraklı bir haber peyda oldu. Belki de bu yapılgan adaletsizliklerge, şerefsizliklerge böyle bir karşı bir reaksiya olarak kabul edilir. Çünkü Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov halkara tecavüzga karşı barışık aksiyasını ilan etti. Demek bu barışık aksiyasının adı Dünya Tecavüz ve İşgalge karşı şeref yürüyüşü, halkara baskınlığa karşı barışık aksiyasının forması kıta Ukrayna teritoriyasından iştirakçılarının Rusya vaktınca işgal etilgen Kırım'a teşkil etilgen yürüyüşüdür dep aytıp berdi Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Rifat Ağa Çubarov. Bu nedir? Tarif etiniz bizge. Bu yürüyüş ne vakit olacak, nasıl olacak, bu yürüyüşün maksadı ne, kaydan peyda oldu böyle bir gaye? Ben böyle düşünüyorum. İlan ettik. Sağ olsun Rifat Çubarov bugün ilan etti. Yarın Bu meclisin kararı doğru mu? Ya da kimin meclis kararı? reisinin kararı. Meclis reisinin kararı. Meclis kararı biz onu da yapacağımız. Ama kendi müzakere edildi aranızda bu gibi karar. Hepimizin aramızda müzakere edildi. Birer Rifat'ın laf ettik. Men misal için ayırdı laf ettim. Çünkü ular toplangan vakitte Mustafa Ağa'yla beraber benim imkanım yok idi iştirak etmege. Onun için ben ayırdı laf ettim ve ben de destekledim. Son ne Nasıl demek bu olacağı aksiyon? çalışıp başlaganda çok bir tarafları korunacak. Kim iştirak edecek, kimin imkanı var, kimin isteği var, kimin korkusu yok. Ve nasıl şekilde olacağı ben belirlesem yakın vakitte belli olur. Buna siz ayttınız ki kimin korkusu yoktur. Bu tehlikeli bir şey mi ya da yok? Rusya'nın bir kısmı dep saya. Sınır, Kherson ile Kırım'ın arasındaki sınırını devletler arasındaki sınır dep saya. Onun için ona yakınlaşkanda onun reaksiyası ona göre olmak mümkün. Yani ben doğru anlayayım mı? Bu demek böyle iştirakçılarının büyük bir yürüyüş. Demek Ukrayna geçit noktasından bu insanlar ketip, bu zonadan geçip, bu işgalciler sanki kurgan sınırga gelecek de o sınırını geçmeye tırışacak mı ya da anda duracak? Nasıl olacak ben pek anlamadım. Bugün tap sonunacı ben aytıp olamayım. Çünkü biz daha onu sonunacı müzakere etmedik. Çalışıp başlagandan son her gün o'zara müzakere edeceğimiz ve bir programma tüzeceğimiz. Buna göre son hareket yapacağımız. Bu aksiyanın öyle olsa maksadı neden ibaret? Bütün dünyaya göstermek Kırım Tatarları Kırım'a kaytmağa istegenini ve Kırım'ı Ukrayna'ya kaytarmağa istegenini. İştirakçılar kim olacak? Bizler olacağımız birinci sıralarda meclis azaları olmak borçlu. Kalganları kim istese koşulur. Yani Ukrayna kıtasından insanlar Davet olacak. edeceğimiz Ukrayna deputatlarını, hükümette çalışkan insanlarını, bu meseleyle uğraşan cemaat teşkilatlarını, cemaat erbaplarını, ayırdığı insanlarını, çok adam davet edeceğimiz Ukrayna içinden. Ukrayna'dan dışta partner devletlerin vekillerini, Европейский Союз, Организация Объединенных Наций temsilcilerini çok adam teklif edeceğimiz ve son cevaplara göre yakınlaşkan vakitte bu yürüyüşke gününü keseceğimiz ve
программасını түзeceğimiz. Күні енді белі ма? Не вақыт олacағы? Belli değil. Belli değil. Yarın saygılı dostlar Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Rifat Ağa Çubarov saat 12.30'da bu mesele boyunca press-konferensiya verecek ve demek anlatacak. Bu barışık yürüyüşü ne vakit, nasıl şekilde olacak, kim anda iştirak edecek? Yani verilgen episi suallerge tavsiyatlarını anlatması planlaştırıla. ATR telekanalı elbette ki 12.30'da bu press-konferensiyası bu Kiev vakti boyunca bu press-konferensiyasını gösterecek ve aydınlatacak. Onun için gündüz günü ATR'ni seyretiniz ve da tavsiyatlı malumatlarını öğrenmege imkanımız olur. Ilmiye, men şunu soramağa isteyeyim. Biz bunda bulunganımız vakit devamında buna göremiz ki istegen Milli Meclisini alsak, bundaki akt iştirakçılarını, faallerini alsak, istegen bazı şeylerimizni hep böyle nasıl aytayım, baskıntının almağa tırıştık da aldık. Olsun blokada meselesi, Kırım Tatarlar teşebbüsüne bulunıp bunu yaptırdı. Hakimiyetini besklesek belki daha yapmaz ediler. Sonra bu işgal etilgen Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilciliğinin de meseleni Kırım Tatarlar böyle şekilde çizdi. Bu da sizce tek halkara teşkilatlarının dikkatini değil de belki daha çok Ukrayna hakimiyetinin dikkatini celp etmek için yapıla ya da yok? Gerçek aytsam biz alıştık ele usullarla küreşmege. Çünkü 91 senesinden başlap Sovet Birliği dağılgan son bağımsız Ukrayna peyda oldu dünya kartasında ama bizim küreşimiz değişmedi. Biz devlet istemese bile kayttık. Her vakit bizim hareketlerimiz hareketlerimizge karşılık gösteriyordu devlet strukturaları. Her vakit. Biz samozahvatlar başlagan son 2-3 yıldan son başladılar оформление yapmağa ve devlet komissiyaları tuzup meselelerini çözmege. Son aytalar, bu kadar para ayırdık, bu kadar toprak участкалары ayırdık. Ama gerçek açık başka türlü. Biz başta basıp aldık da son resmileştirildi. Şimdi de öyle yapasınlık hanıma göre. Devlet siyaseti değişmedi. Devlet içinde, naселениесinin içinde bizim tarafdarlarımız çoklaştı evet. Anlayan adamlar çoklaştı. Ama devlet strukturalarının siyaseti bakışı değişmedi. Onun için biz mecburumuz şimdi de öyle varyantlarla küreşmege. Yani bu da çok Zelenskiy'de de böyle bir çağırı, bir signal olacak, doğru mu? Zelenskiy'e günden şikayetimiz çoklaşa. Ne için? Çünkü aytkan lafları yapkan işlerinin doğru gelmiyor. Ben bileyim ki siz... Görüşeceğimiz dedi, görüşüler yok. Bir türlü bak, onun strukturalarının yok. Bergen vesikalar, законопроектler bir yerde asılıp kaldı. Son jurnalistler siz soragan sualge galiba biz anlaşkan edik ama galiba ular alıp kelmediler dep cevap beri. Yalan ayta. O şeyler her gün gözümüzün aldında olup geçe. Bundan da başka böyle bir vaziyetler ola. Misal için Volodin Rusya'nın Dumasını spikeri beyanat yaptı. Birkaç tane teritoriyadan, regionlardan Ukrayna ayrılacak. Öyle beyanat yapkan son Ukrayna tarafından notalar hazırlanıp baskı yapmak gerekiyordu Rusya tarafına. Ama bunlar şakaga çevirdiler. Spiker bir cevap verdi, Razumkov. Spiker ayttı, bizde hiçbir vakit büyük ya da küçük halklar yok edi.
Бірдане Украина халқы бар, ama Украина халқы çok milletli, многонациональный. Onda da Шақа дайын жауап берді, бір түрлі нот берілмеді. Ve şimdi bilesiz, daha böyle bir sakıntılar sırasında bu Narmant Koruşevi var. Siz zaten bu Koruşev ile bağlı böyle bir beyanatta bulundunuz özünüzün Facebook sayfasında ve sizin meslektaşınız meclisten, meclis azası Eskender Beybariyev, Rusya ve Amerika Koşma Ştatları Birleşken Devletleri elçilikleri yanında işte Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin böyle bir aksiyonu geçirdiler. Kırım Azat etülüvüne bağışlanған bir aksiya. Келіңіз dinleyik, Eskender Bey yandan ne aytты? Сегодня, когда исполнилось данному Будапештскому меморандуму 25 лет, мы хотим напомнить и хотим призвать Соединенные Штаты Америки стать одним из инициаторов начала консультаций по урегулированию данного вопроса. Мы понимаем, что это непростой процесс, но мы надеемся, что Соединенные Штаты Америки являются нашим партнером, и мы как общественность обращаемся и будем передавать обращение наше к представителям Соединенных Штатов Америки для более решительных и реальных действий со стороны страны-партнера Украины. Siz biz Tunyev'in sizden bu Narmant çerçevesi boyunca işte çeşit suallerini müzakere ettik. Telefon vasıtasıyla men tafsiyatlıca toxtamağa istedim. Siz ayttınız ki böyle hazırsız baracak yerine hiç barmasın bu Narmant formatına ve Putin'in laf etmesin, konuşmasın. Sizin pozisyonunuz bundan ibaret, doğru mu? Ne için? Boştan koru değil. Çünkü Putin ve onun yardımcıları, misal için Peskov, beyanatlar yaptılar, Kırım bakılmayacak. Kırım meselesi çözüldü. Kırım Rusya'nınki, onu o meseleni ortaga koymayacağım. Bu Rusya'da, ama Zelenskiy aytdı ki, men bu sualını soracağım, ko'tarmek mümkün mü deb. Belki de ko'tarir. Belki de ko'tarir. Dördü olgan yerde, gazetacılar, jurnalistler olgan yerde ve cemaat көрген yerde. Ayırdı korşude değil. Birincisi, ikincisi, kun tertibine kalsa Zelenskiy de kalabilir. Devam etmeye korşuldu. Ama Kırım kun tertibinde olmasa terk etmek borçlu. Dep sayam men. Mana Prezident Vladimir Zelenskiy bu günleri böyle bir şey hazırlay eken Narmant Koruşevi'nden evvel o RNBO toplaşıvını çağırtacağını beyan etti ve demek bu toplaşıvda onlar Narmant Koruşevi ile bağlı suallerinin müzakere edilmesini planlaştırdılar. Keliniz SNBO'nun aytkanına, yani sitatasına bir koz taşlayıq. Demek bu sitatada aytılganına göre birinciden erkeske formatı çerçevesinde mabuslar denişivini yapacağımız. Ateşini hepsi cebi boyunca toxtatacağımız. Buna beraber seçimler nasıl geçirileceği haqda sualını çözmek tırışacağımız. Bazı siyasetçiler aytıp geçken kapitülasya ssenariyi yoktur. Prezident cenkini nasıl bitirmekle bağlı bizim ogumuzda vazife koydu. Prezident Zelenskiy şura neticeleri sonunda 7 dekabr günü Ukrayna RNBO şurasının kapalı toplaşığını geçirmek için vazife berdi dep yazıla. Bu Alexey Danilov'un RNBO'nun katibinin müracaatında. RNBO neticesinde sizin düşüncenize göre nasıl bir neticelerle karşılaşmak mümkün? Belki de hakikaten tehlikesizlik bu şurası Zelenskiy'e yardım edecek ve bu gibi suallerinin çözülüvüne yol açacak. Luganski ve Donetski'ni kontrol yapıp olamagan sınırlarında bir türlü saylavlar yapmağa mümkün değil. Ne vakit bütün dünyanın çalışıp, dünyaya örnek gösterip, özünden başlap, Rusya'nın bir türlü işbirlik bir şey yapmayıp, sanksiyalarını çoğlaştırıp, öyle bir siyaset alıp barsa Ukrayna, dünyada sanksiyaların güçlendirir edi, kengleştirir edi ve devam eder edi. Şimdi dünyana kibar aytmağa bakın bular işbirlik yapalar,
алыш-вериш япалар. Украинаға керек olmasa бізге керек бұл мәселе демеге ақылары бар. Елеші olmamak үшін Украина өзінден башламақ керек. Бұл линия разграничения деген шей бар. Руслар басып алған ерін линиясындан да 1-2 километр чекілмеге қарар алдылар ве чекілділер. Бұл асыл доғры деген. Уч ноқтада. Бүтін дүнияның берабер Русияға басқы япып, devlet sınırına boşaltmak gerek edi. Bütün askerlerin çıkarmak gerek edi. Ondan son tek mülkün başlamağa laf etmege nasıl işler alıp baracağımız, nasıl uşerp yaptı Rusya Ukrayna'ga ve nasıl yollarının meselelerini çözeceğimiz. Ama bu Zelenskiy'nin Saylav hakkında ise şimdi asıl laf yürütmemek gerek. Adamlarga şart koymak gerek. Anda 97-98% Rusya taraftarı var edi. Misal için 14 senesinin başına. Onlarga imkan yaratmak gerek. Kim istey Rusya'ya gitmege ketsin. Bu meselenin çözmesi Ukrayna yutkuzacak. Şimdi istese 10 kere kontrol yapsın, gene ana boyviklerin komandirlerini Ukrayna deputatları yapacaklar. Ama bu Prezident Zelenskiy'nin Armand Korышевы çerçevesinde ынтылышыларыны Rusya'nın baş naziri Dmitry Medvedev böyle izatladı. Geliniz dinleyik de sonra devam edeyik. Очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны. И с нашей страной в том числе. Чтобы мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос в том, получится ли у него. Мына біз көреміз ке президент Зеленский'nin bu barışık деп айтқан yolu sadece diplomatik ve siyasi hareketlerine bağlı. Sizin düşüncenize göre bu yekeni yol mu? Eğer onlar 9. dekabr günü görüşse, bilmeyin bir şeyler anlaşsa ve eğer biz beğenmegen bir anlaşmaları yüz berse biz bunu öğrensek ne yapacağımız, ne olacak? Biz beğenmegen anlaşmalar olmamak borçlu. Aytıp geçtik, daha bir kere aytam. Kırım meselesi kun tertibine kirsetilmesi, askerler Ukrayna topraklarından çıkarılmasa ve sınırlar, devlet sınırları boyunca olmasa bir türlü anlaşmalar yapmağa erte. Bütün dünyanın beraber baskı yapıp, mecbur etip, öyle bir dereceye getirmek gerek. Bu şartlardan son anlaşmalar başlana. Мына мерақлы бір хаберлер сырасында мен да шуны қайд етмеге істер едім. Ақылыңызда ма бірқач күн евелсі Чоңғар кечет ноқтасында Украина сыңыржылары, қапсызлық қызметлері Единая Россия партиясының азасындан бірі Игорь Кучерявыны яқалады, тұтты ве демек оны шымды Украина қапсызлық қызметлері Украина территориаль бүтінлігіне бөле қаршылық maddesi boyunca qabatlamağa başladı ve bu vaziyetini de asker vatandaşlık teşkilatının komandirinin muavini Evelina Hanım Arifova izatladı. Geliniz onu dinleyik ve bu meseleye qaytayıq. Қырым ишгалінің фаал иштиракчыларынан бірідір. Атта сөзде Қырым қайтарылуы бойынша Русия Федерациясының Мудафа Назалегінің орденінен тағдирленді. Бұнымен бәрабер о Единая Россия партиясының азасыдыр. Шымды Каланчак кечет ноқтасында сорғудан кече соныны Херсонға махкемеге алып кетежеклер ве махкемеден евел тақиқат башлатылacak. О Херсонға Украинаның четел паспортыны алмақ үшін чықты. Анлашылғанына көре ишгалчыларының паспортларынан бір şey yapıp olamay. Демек айтқаныма көре СБУ оны посягательство на территориальную целостность Украины maddesi boyunda шеклей. Bu insan sizce ne yapmalı? Қайдан біріншіден олар мында келмек үшін cesaret tapalır? Cesur insan ekinde korkmay bir şeyden.
Ya da o kadar çetelge istegen belki de onun da bağlı. Niye Ya da yapmalı bu insan? düşünmegen insanlardan biri. Nasıl Bu olsa daha da çok. uların devlet birinci firkasını azası. İşgal olgan vakitte faal iştirakçısı. Men belesem yaxşı bir dengiştirmege yaxşı bir variant. Sizce bu insan bu kadar mühim mi bu Единая Россия için? Men bilmeyim ularga nasıl mühim. Bizge şimdi mühim bir fakt kolumuzda. Bunu misal için mülkün dengiştirmege Ervin İbrahimov'ke. Kaytarsınlar, tapsınlar ve kaytarsınlar o balanı. Biz bunu kaytararmız dep şart mülkün koymağa. Bunu yapacak mı sizce Xavfsızlık hizmetleri Ukrayna'nın? Çünkü biz göremiz ki sonki vaxtların akılında olsanız işgal etilgen Kırım'dan Ukrayna kıtasına birçok insanlar kelgen dedi. Onların da tutkan ediler, bilmeyim, sağlık saklav naziri işgalcilerinin, sport naziri galiba burası Siz vardı. meni fikrimni soradınız, men o'z fikrimni aytdim. Evet, men bu studiyada o'tirib birinci kere bu fikrini seslendirdim. Kimsenin laf etkenim yok. Ama mülkün laf etmege hem Denisovan'ın hem meclisten bir beyanat yapmağa, teklif yapmağa, böyle yoldan mülkün hareket etmege dep. Şüphesiz bu mükemmel bir fikir. Bana göresiz, bana RNBO'nun bile müracaatında işte anda aytıla erkeske denişiv dep. Sizin düşüncenizge göre, Kırım Tatarlar bu denişiv cetvellerine kirecek mi? Bu işler çerçevesinde olsun Kucheryaev'in alsak, yeterli kadar bizde insan var mı? Denişecekler mi? Kırım Tatarlar bu cetvellerde var mı? Belki sizin malumatlarınız vardır. Mende öyle anıq malumat yok. İsteklerimiz var. Kırım Tatarları bu cetvellerde olmak borçlu ve o cetvellerge kirsetmek gerek mına bu joyulgan insanlarını. Birkaç tane Ervin dayın bir türlü malumat olmagan soylarını. Ya da malumat versinler ne oldu o insanın, ya da kaytarıp versinler o insanlarını. Umut ettim ki hakikaten de bu fikirge Ukrayna Xavfsızlık hizmetleri olsun, ombudsmanlar olsun büyük bir dikkat ayırar. Çünkü bu hakikaten de pek mühim ve yaşap görürüz. 9 dekabr günü bu normal görüşü olacak. Ondan sonra olup geçecek hadiseler neye bağlı olacak ve ilahire bunu görürüz ve mutlaka gelecek sefer stüdyamızda müzakere ederiz. Çok sağ olun Silmiye stüdyamıza geldiğiniz için. Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini Elmi Umerov stüdyamızda musafiri edi. Teşekkürler. Sağ kalınız, kene keliniz. Biz ise bu bölükni yekunlemek mecburiyetindemiz. Sevgili dostlar, 5 dakikadan ATR telekanalının yayınına Zaman informasyon programması devam etti. Sonra bu studiyada biz çeşit türlü haberlerini müzakere etmeye devam edeceğiz. Bizle olunuz, görüşkence. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал.